Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Okay, so we'll start the session. So today's session on the padina. So chapter wise test 1 answers discussion. Okay, so topic on the padina. So introduction to electric circuits, basics. Okay, so basics of electric circuit subject. அதில் நம்ம சாப்டர் 1ல ஸோ என்னென்ன நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ சாப்டர் 1 ஸோ ஆல் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ சாப்டர் 1 so chapter 1 so introduction to electric circuits. So chapter 1 so introduction to electric circuits. So adla nam paatha enna topics அப்படினா so first one so we have started our discussion on sources. Okay, so main வந்து பாத்தீங்கன்னா so what are all the components we are going to discuss in the entire electric circuits அப்படிங்கும்போது so டோட்டலா வந்து பாத்தீங்கன்னா so components அப்படிங்கும்போது we are divided into two categories. So one is active components and another one is passive components. Okay, so active components அப்படிங்கும்போது so important என்னன்னா so sources தான் நமக்கு components active sources. Okay, sources அப்படிங்கும்போது so sources it's very important. So sources தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு active component that is which is going to give some supply or which is going to give some energy to the network. Okay, so to the circuits which has so many passive elements. Okay, so many passive elements like resistor, inductor and capacitor. So sources அப்படிங்கிறது so active element. So sourcesலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா so there are different types of sources. Okay, so major classification வந்து பாத்தீங்கன்னா independent source. Sorry, so sourcesல வந்து பாத்தீங்கன்னா so major நம்ம எப்படி classify பண்ணலாம்னா AC sources and DC sources, not independent and dependent. So major வந்து பாத்தீங்கன்னா so major classification of sources are AC sources, so AC source and DC source. So two types of sources. Okay, so two types AC and DC. So DC la da வந்து பாத்தீங்கன்னா so there are some classification like independent and dependent. Independent sources and dependent sources. So independent sources and dependent sources. So we don't have any classification such as independent dependent for AC sources. Okay, so in the AC and DC la vandu pathina so common vandu pathina so two important another classification like current sources and voltage sources. Okay, so current so sources la vandu pathina so நம்ம எப்படி classify பண்ணலாம்னா so current source and voltage source. So voltage source. So அதாவது ஏசி சோர்ஸ் நம்ம எடுத்துட்டாலும் ஸோ அதில் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு. டிசி சோர்ஸ் எடுத்துட்டாலும் ஸோ அதுல கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு. இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னா விச் இஸ் நாட் டிபெண்டிங் ஆன் எனி அதர் பேராமீட்டர்ஸ். டிபெண்டன்ட் அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் சம் அதர் பேராமீட்டர்ஸ். ஓகேங்களா, பட் டிபெண்டன்ட்ல வந்து 4 கிளாசிபிகேஷன். ஓகேங்களா, ஸோ வோல்டேஜ் டிபெண்டன்ட், ஸோ தட் இஸ் கரண்ட் டிபெண்டன்ட், ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். ஸோ 4 டைப்ஸ் ஆஃப் டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ். ஸோ இண்டிபெண்டன்ட் அப்படிங்கும்போது ஸோ ஒன்லி 2 கேட்டகரிஸ். ஓகேங்களா, ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐடியல் கேஸ் என்ன, ப்ராக்டிகல் கேஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே கிளாசிபிகேஷன் அண்ட் சீரிஸ் கனெக்ஷன், பேரலல் கனெக்ஷன் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா so in detailed வந்து பாத்தீங்கன்னா so sources அப்படிங்கிற டாபிக்ல கம்ப்ளீட் பண்ணோம். ஓகேங்களா, so second அப்படிங்கும்போது elements. So elements are components. ஓகேங்களா, so elements are components which we are going to discuss in our electric circuits அப்படிங்கும்போது so totally we have 3 components. So resistor, so inductor and capacitor. இதோடைய complete characteristics. ஓகேங்களா, ஸோ ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டருடைய ஸோ கம்ப்ளீட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ இன் டீடைல்டா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ தேர்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுலயே நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா ரிடக்ஷன் ஈக்குவலன்ட் கால்குலேஷன் ஃபார் தீஸ் 3 பாசிவ் காம்பனன்ட்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ அதாவது ஈக்குவலன்ட் கால்குலேஷன். ஸோ ஈக்குவலன்ட் கால்குலேஷன். ஓகேங்களா, ஈக்குவலன்ட் கால்குலேஷன் அப்படின்னா ஸோ சீரிஸ்லயோ பேரலல்லயோ வந்து பாத்தீங்கன்னா so many resistors are connected and they are asking us to calculate what is the equivalent resistance அப்படின்னா ஸோ அதுக்கான ப்ரொசீஜர் வைஸ் நம்ம so many procedures. ஓகேங்களா, ஸோ வாட் இஸ் சீரிஸ் காம்பினேஷன், பேரலல் காம்பினேஷன், பிரிட்ஜ் கனெக்ஷன் அண்ட் சம் இன்ஃபைனிட் லேடர் நெட்வொர்க் அண்ட் so many other டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அண்ட் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ரிடக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்டார் டு டெல்டா, டெல்டா டு ஸ்டார் கனெக்ஷன். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செப்பரேட்டா எவ்ரி எக்ஸாம்ஸ்லயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ கான்சென்ட்ரேட் பண்ற ஒரு டாபிக். ஸோ அது செப்பரேட்டா நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்டார் டு டெல்டா அண்ட் டெல்டா டு ஸ்டார். ஸோ ஸ்டார் டு டெல்டா அண்ட் ஸோ டெல்டா டு ஸ்டார் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆர் கன்வர்ஷன்.
ஓகேங்களா. ஸோ ஸ்டார் டு டெல்டா அண்ட் டெல்டா டு ஸ்டார். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம எலமெண்ட்ஸ் ஆர் காம்பனன்ட்ஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக். அண்ட் ஆல்சோ வி ஹவ் இதுலயே நம்மளுக்கு என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சம் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் லாஸ். ஓகேங்களா. தட் இஸ் ஓம்ஸ் லா, ஸோ KCL and KVL. ஓகேங்களா. ஸோ ஓம்ஸ் லா, KCL, KVL and source transformation, which are all these some basic. ஸோ இந்த த்ரீ வந்து பாருங்க லாஸ். ஓகேங்களா. ஸோ கிர்ச்சாஃப்ஸ் கரண்ட் லா, ஸோ கிர்ச்சாஃப்ஸ் வோல்டேஜ் லா அண்ட் ஓம்ஸ் லா. அண்ட் சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக் விச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் அவர் நெட்வொர்க் ரிடக்ஷன். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ லாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளுக்கு சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டெக்னிக்குமே நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நெட்வொர்க் ஆர் சர்க்யூட் reduction technique. See, இப்போ நம்ம செப்பரேட்டா என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ சோர்சஸ்னா என்ன, ஸோ அதுக்கப்புறம் எலமெண்ட்ஸ்னா என்ன. இப்போ சோர்சஸ் அண்ட் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கம்பைண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்யூட்டாவோ இல்லை நெட்வொர்க்காவோ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா we are going to analyze the circuit. ஓகேங்களா. அனாலிசிஸ் அப்படின்னா we want to calculate some voltage across the resistor or some branch current or some whatever it may be. ஒரு பவர் கால்குலேஷன், ஏதாவது ஒரு ரிடக்ஷன். ஸோ ஏதாவது ஒரு நம்மளுக்கு கால்குலேஷனுக்காக நம்ம என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்றோம்னா சம் நெட்வொர்க் ரிடக்ஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we are going to calculate that particular parameter. ஓகேங்களா. ஸோ அது என்னென்ன டெக்னிக் அப்ப நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு நோடல் அனாலிசிஸ், மெஷ் அனாலிசிஸ். ஸோ இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நோடல் அனாலிசிஸ்லயே வந்து நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சூப்பர் நோட் கான்செப்ட். ஸோ வாட் இஸ் கால்ட் சூப்பர் நோட். ஸோ மெஷ் அனாலிசிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் மெஷ். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ அண்ட் ஆல்சோ சம் பேசிக் நம்ம இந்த நெட்வொர்க் ரிடக்ஷன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஓம்ஸ் லா, KVL, KCL, சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். இன் அடிஷன் டு தட் ஸோ வி ஹேவ் அ நோடல் அனாலிசிஸ் ப்ரொசீஜர் அண்ட் மெஷ் அனாலிசிஸ் ப்ரொசீஜர் டு சால்வ் தி பர்டிகுலர் சர்க்யூட். See, make sure இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா கம்ப்ளீட்டா நம்மளுடைய ரிடக்ஷன் டெக்னிக் எல்லாமே பேஸ்ட் அப்பான் தி DC சோர்சஸ். See, not on the AC. See, நம்மளுடைய டாபிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு ஏசி அப்படிங்கிறது செப்பரேட்டா தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோமே தவிர ஸோ இங்க வந்து ஏசி இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டோம். ரீசன் என்னன்னா ஸோ சம் டெக்ஸ்ட் புக் ஏசியுமே பேரலா இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் நீங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னா டிசி உடைய டெக்னிக் வந்து இன் டீடைல்டா நீங்க அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ ஏசி அனாலிசிஸ் வில் பிகம் வெரி வெரி ஃபெமிலியர் அண்ட் வெரி வெரி ஈஸி. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ டிசியை மட்டுமே செப்பரேட்டா எடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு ரிடக்ஷன் டெக்னிக் நம்ம அதாவது கால்குலேஷனுக்கு எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கறத தான் நம்மளுடைய சாப்டர் 1ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம். ஏசி வந்து இங்க நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணவே கிடையாது. ஓகே. ஈவன் சாப்டர் 2 தியரம்ஸ்லயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவா வந்து ஸோ டிசி ரிலேட்டட் தியரம்ஸ் மட்டும் தான், தட் இஸ் டிசி சோர்சஸ் பேஸ் பண்ணி தான் தியரம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஓவரால் அனாலிசிஸ். ஸோ சாப்டர் 1 பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ். ஓகேங்களா. சம்மரின்னு எடுத்துக்கலாம். பட் இப்போ கொஸ்டின் அப்படிங்கும்போது ஒரு 80 கொஸ்டின்ஸ். ஸோ டெஃபினட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே டீடைல்டா ஸோ நீங்க டெஸ்டாவும் அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் சொல்யூஷனும் நீங்க அதுக்காக நீங்க சால்வ் பண்ணிருப்பீங்க. சில டவுட்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கலாம், மேபி ஸோ ஃபியூ டவுட்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ அதெல்லாமே இந்த செஷன்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ மேக் ஷூர் உங்களுக்கு இதுல வந்து கான்செப்ட்ஸுவலா எந்த டவுட்டுமே இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா. ஸோ கீப் ஆன் ரிவைசிங் தி கிளாஸ் நோட்ஸ் அண்ட் வாட் எவர் த டிஸ்கஷன் வி ஹவ் டன். அண்ட் ஸோ இந்த டிஸ்கஷன் ஆன்சர் டிஸ்கஷன்ல உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் அட் எண்ட் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் கொஸ்டின் நீங்க கேட்கலாம். டோன்ட் ஆஸ்க் அட் எண்ட் ஆஃப் தி கம்ப்ளீட் செஷன். ஓகேங்களா. ஸோ ஒவ்வொரு கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐ வில் கிவ் ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு கேப். அண்ட் அதுல நீங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ வில் ஸ்டார்ட் அவர் டிஸ்கஷன். ஓகே. ஸோ இதோடைய கம்ப்ளீட் கொஸ்டின் அனாலிசிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ எப்படி நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணியிருக்கோம்னா உங்களுக்கு எப்படி நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதே பேட்டர்ல தான் நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் அப் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா so sources and its types. ஓகேங்களா. so sources, that is AC and DC sources. மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா AC sources பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம். so total we have 6 questions in that. ஓகேங்களா. so passive elements அப்படிங்கும்போது so R, L and C. ஓகேங்களா. so RLC ல மட்டுமே நமக்கு so 26 questions கேட்டிருக்காங்க passive elements பேஸ் பண்ணி மட்டுமே. ஓகேங்களா. so equivalent calculation. so இங்க passive elements குள்ள தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா the equivalent calculation and y delta transformation வரும். ஓகேங்களா. so அது எதுக்காக செப்பரேட்டா நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா so equivalent calculation of R, L and C வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா. டெஃபினட்டா ஒரு கொஸ்டின் வந்து எக்ஸாம்ல கேட்கலாம். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ ஸ்டார் டு டெல்டா அண்ட் ஸோ டெல்டா டு ஸ்டார். டைப்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ். ஓகே. ஐ ஃபர்காட் டு மென்ஷன் இட் ஹியர். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் பத்தியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். கரெக்ட்டுங்களா. டைப்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா தட் இஸ் லீனியர், நான் லீனியர், யூனிலேட்ரல், பைலேட்ரல், ஆக்டிவ், பாசிவ். ஓகேங்களா. ஸோ எலமெண்ட்ஸ் பத்தியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ எலமெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணியும் ஒரு 3 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா. சாரி. So 3 questions கேட்டிருக்காங்க. And
அண்ட் நெட்வொர்க் ரிடக்ஷன் டெக்னிக். ஓகேங்களா? ஸோ பேசிக் நெட்வொர்க் ரிடக்ஷன் டெக்னிக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை எப்படி செக்ரிகேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா வித் இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ். ஓகேங்களா? சரி, நீங்க நெட்வொர்க் ரிடக்ஷன் டெக்னிக் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஒரு ரெசிஸ்டர் அண்ட் சோர்சஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பர்டிகுலர் பிரான்ச்லயோ இல்லை எலமெண்ட்ஸ் அக்ராஸாவோ இல்லை பவர் கால்குலேஷனோ வந்து கேட்கறாங்க அப்படின்னா ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் மட்டும் இருக்கா இல்லை டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் இருக்கா இல்லை சோர்சஸே இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகேங்களா? என்ன ரீசன் அப்படின்னா டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா we should be very very careful in the calculation. ஓகேங்களா? அப்ப டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் இருக்காங்கறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் இருக்காங்கறது. அப்ப இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் தான் மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க. சோ 27 क्वेश्चंस வந்து பாத்தீங்க இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ். டிபெண்டன்ட்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்க சோ டோட்டலி we have 7 क्वेश्चंस and வித் சோர்சஸ்ல இருந்து ஒரு 2 क्वेश्चंस. வித்அவுட் சோர்சஸ்னா சம் நெட்வொர்க் கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல சோர்சஸே எந்த சோர்ஸ்மே இருக்காது. ஓகேங்களா? சோர்சஸ் இல்லாம எப்படிங்க சார் கால்குலேட் பண்றது? அந்த क्वेश्चंस ஒரு 2 क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க. அத நம்ம பார்க்கலாம். சோ மிஸ்செலேனியஸ் ஒரு 1 क्वेश्चंस வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஸ்செலேனியஸ் இட் நாட் கம்ஸ் ஃப்ரம் தீஸ் அந்த 6 கேட்டகரியில இருந்து ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. அது என்ன क्वेश्चन அப்படிங்கறதும் பார்க்கலாம். So sorry, this is not 40 questions, so this is totally 80 questions. Okay, so totally we have 80 question for this chapter is one test. So we'll move on to the each and every topic. Okay, so first one, so sources and its types. Okay, so sources and its types la enna question கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். So question number 1, so we'll start our discussion. So question number 1, so if the voltage source has a very high internal impedance when compared to the external load impedance, then it can be considered as. See, some ரொம்ப basic questions க்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? So ஏதாவது டவுட் இருந்தா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். So what is the answer for this question? Yes, if the voltage source has a very, இது வந்து practical voltage source. ஓகேங்களா? So if the voltage source has a very high internal impedance when compared to the external load impedance, then it can be considered as. So what is the answer? Constant current source. Constant current source. Option C. Yes. See any other answer? Yes. So option C is correct. See any doubt in this question? Sir. No, sir. Okay. So next question. So question number 2. So which of the following statements are correct for an ideal constant voltage sources? ஓகேங்களா? So ideal constant சொல்லுங்க. சார் அந்த क्वेश्चन கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். இம்பெடன்ஸ் எப்படி அது? Okay, if the voltage source has a very high, what is a voltage source? So voltage source அப்படிங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா okay, has a VS has a voltage and RS has an internal impedance. ஓகேங்களா? So internal impedance. So இப்போ வந்து பாத்தீங்க when compared to the, so என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா so when compared to the external load impedance. ஓகேங்களா? So there has, so let it be, this is external load impedance RL. So இப்போ VS, so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா so நமக்கு voltage source. இப்போ என்ன compared to the external load impedance, so internal load impedance வந்து பாத்தீங்கன்னா so very high internal impedance. Very high internal impedance அப்படின்னா என்னன்னா so இப்போ இந்த particular resistance என்னங்க பண்ணலாம்? If it has a very high internal, that is RS is very much greater than RL. RS is very very greater than RL. Then what happens to RL? If it is very very high, neglect ஆயிடும். so that is resistance வந்து பாத்தீங்கன்னா so very very high அப்படிங்கும் போதுங்க so நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா so நமக்கு voltage drop வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க இருக்கும்? So voltage drop வந்து எங்க இருக்கும்? Total voltage drop across RS. Across RS. So VS. So அப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா so இந்த அப்ப வந்து so இது ஓகே so இங்க பாருங்க. அப்ப இதோட voltage வந்து பாத்தீங்கன்னா so VS வந்துங்க. So VS வந்து பாத்தீங்கன்னா there is no VS here. So VS becomes 0. Not VS, the voltage, the VL னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம. So VL. So அப்ப இங்க பாருங்க. So this is IL. So அப்போ so what in the current IL வந்து பாப்பி இது என்னவா கன்சிடர் பண்ணலாம்? If the voltage source has a very high internal impedance when compared to the external load impedance அப்படினா then it can be considered as external resistance. எது external resistance? voltage source என்னவா நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம்னு தான் கேக்குறாங்க. So இதுதாங்க நமக்கு voltage source. ஓகேங்களா? So இப்போ voltage source. இப்போ இந்த voltage source என்னவா கன்சிடர் பண்ணலாம்? So இந்த voltage source external resistance கன்சிடர் பண்ணலாம். கண்டிப்பா external resistance கிடையாது. So internal resistance கிடையாது. either constant current source அல்லது constant voltage source. ஓகேங்களா? சோ இப்போ வந்து இங்க கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ்னு எடுக்க முடியாது. என்ன ரீசன்னா இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இஸ் என்டையர்லி டிராப் அக்ராஸ்
Vs. But இதோடைய current வந்து பாத்தீங்கன்னா constant through the load. ஓகேங்களா? so current will become constant through the load impedance or load resistance. ஓகேங்களா? அப்ப I வந்து பாத்தீங்கன்னா IL. so this IL வந்து பாத்தீங்கன்னா it is coming from this. அப்ப இது நம்மளுக்கு high impedance அப்படிங்கறனால so we can treat this as constant current source. see அப்படினா என்னன்னாங்க சிம்பிளா இது எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படினா so this is IL. so this is IL. ஓகேங்களா? the Vs in series with RS வந்து எப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படினா so we can replace with constant current source IL. ஓகேங்களா? இப்போ IL போகும்போது so நமக்கு டெஃபினட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா so VL அப்படிங்கிறது இருக்கும். அப்ப VL வந்து பாத்தீங்கன்னா so we compare இந்த VSங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா RS வந்து இன்ஃபைனைட் அப்படிங்கறது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணல. வெரி ஹை அப்படினா வெரி வெரி லார்ஜ் வேல்யூ. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எப்படின்னா இந்த Vs வந்து ஒரு 5 வோல்ட்னு வைங்களேன். Vs is equal to 5 வோல்ட் அப்படின்னா சோ நமக்கு இந்த Vs that is இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸா இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா that is VRS வந்து எப்படி இருக்கும்னா 4.999 something இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ VL வந்து பாத்தீங்கன்னா sometimes so இதோட பேலன்ஸ் that is 0.01 இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ very high input impedance அப்படிங்க sorry very high internal impedance அப்படிங்கும்போது சோ அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க நான் உங்களுக்கு ஐடியல் கேஸ் நான் எழுதி இருக்கேன். பட் ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா 4.99 இங்க 0.01. அப்ப அந்த 0.01 அப்படிங்கிறது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா so based upon this current source. ஓகேங்களா? so IL so that is VL calculate பண்ணா and RL is fixed. ஓகேங்களா? அப்ப IL பேஸ் பண்ணி எப்படி கால்குலேட் பண்ணானா so by Ohm's law so V is equal to RL into IL. ஓகேங்களா? so இந்த VL வந்து பாருங்க so around 0.01 நமக்கு கிடைக்கும். வெரி சிம்பிள் क्वेश्चन. ஓகேங்களா? so இங்க RS வந்து very very high input internal impedance அப்படிங்கும்போது so we can make this as constant current source. ஓகேங்களா? so now this is understood. Yes, sir. okay so next question. okay இது வந்து பாத்தீங்கன்னா so நமக்கு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஐடியல் கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். ஓகேங்களா? so ஐடியல் so constant voltage source base பண்ணிய ஒரு கான்செப்ட். so four statement கொடுத்திருக்காங்க. அதுல என்னென்ன ஸ்டேட்மென்ட் கரெக்ட் அப்படிங்கறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். its output voltage remains absolutely constant whatever the change in load current. ஓகேங்களா? ideal constant voltage source. see ideal அப்படினா என்னன்னா so no internal resistance. constant அப்படினா ஓகே கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறது DC. ஓகேங்களா? so DC தான் இங்க கான்ஸ்டன்ட் சொல்றாங்க. ideal அப்படிங்கிறது so no internal resistance. that is internal resistance is 0. ஓகேங்களா? so internal resistance வந்து பாருங்க 0 ohm. ஓகேங்களா? so அப்ப எப்படி நாம எழுதிக்கலாம்னா so this is a constant so plus minus so DC so Vs. okay so its output voltage remains absolutely constant whatever the change in load current. ஓகேங்களா? so இப்போ நம்ம இங்க லோட் இருக்குன்னு வைங்களேன் so this is let it be so RL. ஓகேங்களா? இப்ப current IL. so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா so இது சோர்ஸ். so சோர்ஸ்ங்கிறது நமக்கு ஐடியல் கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். இப்போ என்ன क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க இட்ஸ் அவுட்புட் வோல்டேஜ் that is VL. so VL is constant. ஓகேங்களா? so VL remains absolutely constant whatever the change in load current. ஓகேங்களா? so இந்த ஸ்டேட்மென்ட் கரெக்ட்டான்னு கேக்குறாங்க. so whether this statement is correct? yes Yes, sir. yes so first statement is correct. என்ன ரீசன் அப்படினா parallel voltages always remains constant. ஓகேங்களா? whatever the current ஏனா load resistance change ஆக current change ஆகும் but voltage never change. see அதாவது என்னன்னா if RL is equal to 1 ohm. ஓகேங்களா? இப்போ for example Vs is equal to 5 volt. இப்போ RL is equal to 1 ohm. IL is equal to I is equal to V by R 5 ampere. ஓகேங்களா? so இப்போ வந்து பாருங்க Vs is fixed. ஓகேங்களா? so Vs is fixed. now I am changing this RL. so 1 ohm பதிலா நான் வந்து பாருங்க so 5 ohm I am considering. okay what is the load current so I is equal to V by R 1 ampere. see load current will change whatever the change in load current என்னதா change ஆனாலும் so load voltage will never change. that is its output voltage remains absolutely constant. okay this statement is correct and it possesses zero internal resistance so that internal voltage drop in the source. so இதுதான் நம்ம இதோடைய practical அதாவது பாத்தீங்கன்னா கான்செப்ட். ஓகேங்களா? so internal resistance is always zero for an ideal constant voltage source. ஓகேங்களா? so அப்ப internal voltage drop-உம் so sourceல வந்து பாத்தீங்கன்னா so zero தான். ஓகேங்களா? so internal resistance இல்லங்கும்போது so internal drop-உம் இருக்காது. ஓகேங்களா? so internal voltage drop in the source is zero. output voltage provided by the source would remains constant irrespective of the amount of current drawn from it. yes so இது அதே ஸ்டேட்மென்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ண மாதிரியே தான். ஓகேங்களா? so output voltage provided by the source would remain constant irrespective of the
amount of current drawn from it. எவ்வளவு current வந்து பாத்தீங்கன்னா sourceல இருந்து எடுத்தாலும் but voltage will never change. ஓகேங்களா? See, output voltage provided by the source varies with the amount of current. So vary ஆகாதுங்க. ஓகேங்களா? So the statement 4 is not correct. But 1, 2, 3 are correct. So option D is correct. ஓகேங்களா? So option D is correct. So simple question. இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா observation நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா so whatever the sources we know, so அதுல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க observation ஒரு statement based question கேட்டிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? Okay, next question. Okay. If an ideal voltage source and ideal current source are connected in series, then combination has a property of current source or voltage source, or has properties as the source which has a higher value, results in the branch being redundant. Okay. சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்ணா அந்த காம்பினேஷனை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சோ சீரிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா so like this. So plus minus, so let it be this is Vs. That is ideal voltage source. ஓகேங்களா? So ideal voltage source எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா so let it be this is Vs. Ideal current source வந்து பாத்தீங்கன்னா let it be this is Is. So ரெண்டு சோர்ஸையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? So series connection. ஓகே. சோ இத வந்து இந்த காம்பினேஷனை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சோ எப்படிங்க எடுத்துக்கலாம்? சார் கரண்ட் சோர்ஸ் ஆர் வோல்டேஜ் சோர்ஸ்? சோ which option is correct? So current source. எஸ். சோ என்ன ரீசன்னா இத நீங்க இதுக்கு ஈக்குவலன்ட் let it be this is AB. இந்த AB வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா VS னா எடுத்துக்க முடியாது. ஓகேங்களா? சோ VS அப்படிங்கிறது என்ன ரீசன் அப்படின்னா IS உடைய வோல்டேஜ் வந்து வேரி. சோ நமக்கு தெரியாது, இஸ் unknown. ஓகேங்களா? சோ வோல்டேஜ் across the current source is unknown, but voltage source through the current is known. ஓகேங்களா? சோ இப்போ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா what is the current flowing through this voltage source is IS, but what is the voltage across this current source? This is unknown. See, unknown voltage. ஓகேங்களா? சோ unknown voltage across current source. அப்ப நமக்கு AB across வந்து பாத்தீங்கன்னா see which has the same property of voltage source அப்படிங்கிறது it is not correct. ஓகேங்களா? பட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா so AB across இத நான் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்றேன்னா the combination வந்து IS ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணா there is no change in the concept. ஓகேங்களா? சோ அப்போ ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸையும் ஐடியல் கரண்ட் சோர்ஸையும் அதுதான் ஐடியல் கொடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா it is not a internal resistance. Internal resistance is neglected. ஓகேங்களா? அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட காம்பினேஷன் has the same property as the current source alone. ஓகேங்களா? as the current source. Option A is correct. என்ன ரீசன் அப்படின்னா so voltage across the current source is unknown and current through the voltage source is known. ஓகேங்களா? so current through the voltage source. இங்க பாருங்க இப்போ A B டெர்மினல் வழியா வந்து பாத்தீங்கன்னா so current IS current is flowing and A terminal. so இது நான் IS ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணேன்னா சேம். so IS ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா B டெர்மினல்ல இருந்து A டெர்மினலுக்கு so IS அப்படிங்கிற current வந்து flow ஆகும். ஓகேங்களா? which has the same property of current source alone. ஓகேங்களா? so இது source பேஸ் பண்ண ஒரு simple question. ஓகேங்களா? next, consider the following statements. See, let it be this is X and let it be this is current source like this. ஓகேங்களா? so the series let it be this is A and B. so நமக்கு சீரிஸ்னா இதாங்க சீரிஸ். ஓகேங்களா? so X and இந்த எலிமெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் சோர்ஸ் வந்து so நமக்கு சீரிஸ்ல இருக்கு. parallel அப்படினா என்னன்னா so நமக்கு ஆல்ரெடி parallel and seriesக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம கன்சிடர் பண்ணனும்னு சொல்லியிருக்கேன். so this is A and B. ஓகேங்களா? சோ இப்போ இங்க AB க்கு ஒரு எலிமெண்ட் X அப்படிங்கிறது இருக்கு and இது வந்து பாத்தீங்கன்னா current source like this. See IS, so this is see parallel with an ideal current source. so this element is parallel with an ideal current source, this element is series with an ideal current source. I hope this concept is now clear. ஓகேங்களா? so 1 and 2. so third one வந்து பாத்தீங்கன்னா so in series with an ideal voltage source. அப்ப X, so series, so plus minus let it be this is Vs. so B, so this is E. so fourth வந்து பாத்தீங்கன்னா this one is E. so this is X. see X ங்கிறது any element. ஓகேங்களா? so resistor இருக்கலாம், inductor, capacitor, whatever any passive elements. so just we are considering with series with some sources. so plus minus, so Vs, so this is A and B. okay. so இந்த எலிமெண்ட்டை நம்ம redundant அப்படிங்கிறது என்னன்னா எலிமினேட் பண்ணலாம். இந்த எலிமெண்ட்டை எலிமினேட் பண்றதுனால எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இருக்காது. redundant அப்படிங்கிறது என்னன்னா redundantம்னா see that is that particular element is நீங்க neglect பண்ணாலும் there won't be any change in the value of the
சர்க்யூட். ஓகேங்களா, வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேரலல் பிரான்ச்சஸ்லயோ இல்ல சீரிஸ்லயோ ஒரு எலமெண்ட் கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த எலமெண்ட் வந்து ரெடண்டன்ட் எப்போ ரெடண்டன்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸோ 1 2 3 4 டெஃபினட்டா 4 கிடையாது, ஆப்ஷன்ஸ்லேயே சொல்லிட்டாங்க. ஸோ either 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 or 1 and 4. ஸோ எனி சம் ஆப்ஷன்ஸ்ல தான் பாசிபிள் அப்படிங்கிறது. ஸோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸோ என்ன ஆப்ஷன் இருக்கலாம்? எஸ் சார் 1 and choice. 4. 2 and 3 sir. 2 and 3. 2 and 3. Okay, 2 and 3. 1 and 4 sir. 1 and 4 sir. ஓகே 1 and 4. சி ஒன்றும் இல்லைங்க, இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இங்க பாருங்க, நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். இதே கான்செப்ட் தான் இப்போ. ஓகேங்களா, ஸோ 2 எலமெண்ட் இருக்குன்னா ஏபியில் வோல்டேஜ் நம்ம சேம் எடுத்துக்க முடியாது, பட் கரண்ட்டை வந்து அப்ராக்சிமேட்டா இப்போ நீங்க பாருங்களேன். இப்போ நீங்க கரண்ட் சோர்ஸ் அண்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ், இப்போ இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் நம்ம எலமெண்டா இருக்குன்னு வைங்களேன், ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இங்க எலமெண்டா இருக்கு. ஸோ அப்போ அந்த எலமெண்ட் நம்ம இது என்னவா பண்ணலாம்னா கரண்ட் சோர்ஸா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can replace. ஓகேங்களா, அதனால எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே அக்கர் ஆகாது. ரீசன் என்னன்னா இந்த கரண்ட் IS அப்படிங்கிறது B ல இருந்து A க்கு சேம் கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோயிங், பட் அந்த வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் சேம். ஓகே, வோல்டேஜ்னு கிடையாது. ஸோ அப்போ அந்த எலமெண்ட் வந்து நம்ம இந்த VS நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணணும். ரெடண்டன்ட் அந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் எப்படி நெக்லெக்ட் ரெடண்டன்ட் ஆயிருக்கு, ஏன் நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்? பிகாஸ் இது கரண்ட் சோர்ஸ் தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். அதனால வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அங்க என்ன இருக்குங்கிறது நமக்கு தேவைப்படாது. ஓகேங்களா, மேக் ஷூர் பிட்வீன் தி 2 டெர்மினல்ஸ் A and B. ஸோ அப்போ இதே கான்செப்ட் தான் இங்க. இங்க பாருங்க, இப்போ கரண்ட் ஏபில பாத்தீங்கன்னா IS அப்படிங்கிறது சேம் கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோயிங். ஓகேங்களா, அப்ப இந்த எலிமெண்ட் நீங்க வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணாலும் இந்த பர்టిక్యులர் எக்ஸ்ங்கிற எலிமெண்ட் நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கரண்ட் சோர்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ வில் நாட் சேஞ்ச். The value of the current ideal current source will not change if I am neglecting that element from that branch. ஓகேங்களா, அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா we can அப்ப இந்த பர்టిక్యులர் எலிமெண்ட் redundantனா we can neglect, we can remove it from the branch. ஓகேங்களா, அப்போ ஆப்ஷன் A is so first one is correct. சோ இப்போ நீங்க x வந்து நீங்க இப்போ x எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா parallel இருக்கும்போது சோ டெஃபினட்டா நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா அப்படி ரிமூவ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்க இதுல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரான்ச் வழியாவும் ஃப்ளோ ஆகும். ஓகேங்களா, இப்ப கரண்ட் சோர்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு parallel இருக்கும்போது டெஃபினட்டா அந்த பர்టిక్యులர் parallel பிரான்ச்லயுமே கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும். அப்போ நம்மளுக்கு இந்த வழியா ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் சேம் as IS. ஓகேங்களா, so this is not same as IS. so இது நீங்க redundant பண்ணீங்க அப்படின்னா so this concept will definitely change. ஓகேங்களா, அப்போ this element is not redundant. ஓகேங்களா, so செகண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா so parallel இருக்கும்போது it is not redundant. so third one, இப்போ நீங்க xங்கிறது வந்து நீங்க நெக்லெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா வந்து so வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கனால so இங்க xங்கிறது நீங்க நெக்லெக்ட் பண்ணீங்கன்னா so இது அது கம்ப்ளீட்டா வோல்டேஜ் சோர்ஸ் எடுத்துக்க முடியாது. because there may be some voltage drop across x. நீங்க அந்த x நெக்லெக்ட் பண்ணீங்கன்னா so entire A and B க்கு across இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து நம்ம VS நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. ஓகேங்களா, அப்ப டெஃபினட்டா வந்து so 3 ல இருக்கிற xமே வந்து not redundant. we cannot neglect. fourth பாருங்களேன், இப்போ நீங்க parallel voltages வந்து VS. இப்போ நீங்க x அப்படிங்கறத எலிமெண்ட்டை நீங்க redundant எடுத்தாலும் A and B ல இருந்து நீங்க பார்க்கும்போது அந்த VS அப்படிங்கிறது சேமாவே தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, so VS அப்படிங்கிற voltage source remains same if I am neglecting that x element. ஓகேங்களா, so இப்போ இங்க A and B க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு some voltage source இருக்கு அப்படின்னா அந்த x நீங்க நெக்லெக்ட் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா அந்த voltage source சேஞ்ச் ஆகும். அதே மாதிரி A and B ல கரண்ட் சோர்ஸா நீங்க கன்சிடர் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த x நெக்லெக்ட் பண்ணும்போது கரண்ட் சோர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். இதுல நீங்க நெக்லெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கரண்ட் சோர்ஸ் will never change. ஓகேங்களா, சோ அப்போ எதெல்லாம் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா சோ 1 and 4 தான் வந்து நமக்கு கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். சோ ஆப்ஷன் B is correct. ஓகேங்களா, சோ இதுதான் கான்செப்ட். சிம்பிளா என்னன்னா இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல்ஸ் டு தி சோர்சஸ். ஒரு சோர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சீரிஸ் அண்ட் parallel கனெக்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும்ங்கறதுக்காக தான் இதை கேக்குறாங்க. சிம்பிளா இதுல இருந்து என்ன ஒரு ஃபைனல் அப்சர்வேஷன் அப்படின்னா current through series branch remains same and voltage across parallel branches same. ஓகேங்களா, whatever the element connected in parallel we can neglect, whatever the element connected in series we can neglect. so அதுதான் நம்மளுடைய ஃபைனல் அப்சர்வேஷன். ஓகேங்களா, okay, so next question. yes, the linear IV characteristic of two terminal non-ideal DC sources are shown if the sources are connected to a 1 ohm resistor as shown. The current through the resistor through the resistor so one time da varum. so through the resistor in ampere is dash. ஓகேங்களா, so இது கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, so இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா IV characteristic கொடுத்திருக்காங்க. so this is I and this is V. so sources
வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 2 சோர்சஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய். ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். இது சோர்சஸ் பேஸ் பண்ணியான ஒரு கொஷின். ஸோ இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஜென்ரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஜென்ரலா ஒரு சோர்ஸ் இருக்குன்னு வைங்களேன். சோர்ஸ் இருந்ததுன்னா ஸோ லெட் இட் பி திஸ் இஸ் வோல்டேஜ் அண்ட் திஸ் இஸ் கரண்ட். ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ், ஐடியல் கரண்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாங்க, இப்போ ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ லெட் இட் பி திஸ் இஸ் அன் ஐடியல் கரண்ட் சோர்ஸ் வைங்களேன். ஸோ ஐடியல் கரண்ட் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுதான் ஐடியல் கரண்ட் சோர்ஸ். சி திஸ் இஸ் 5 ஆம்பியர் ஆர் சம் ஆம்பியர். லெட் இட் பி ஒரு ஐஎஸ் வைங்களேன். ஸோ ஐஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 ஆம்பியர். ஸோ இதை இந்த கர்வ் இது வந்து எப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கர்வ். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு எனி எலமெண்ட் இருக்குன்னு வைங்களேன். ஸோ ஒரு எலமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியல் கரண்ட் சோர்ஸ். ஐடியல் கரண்ட் சோர்ஸ். இப்போ ஓகே ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்படின்னாங்க. ஸோ ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்படின்னா வோல்டேஜ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஓகேங்களா? ஸோ வோல்டேஜ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ்க்கான கிராஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ நான் ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். நான் ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா நான் ஐடியல். See this is RS, this is plus minus VS. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே நான் ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ லெட் இட் பி திஸ் இஸ் I அண்ட் திஸ் இஸ் V. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே V இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே கர்வ் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். So VS RS. Okay, so wait for a minute. So first ideal voltage source. So IV characteristic. So this is VS. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் ஸோ திஸ் இஸ் VS. ஸோ இந்த VS அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் திஸ் கரண்ட் ஃப்ளோயிங். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் திஸ் கரண்ட் ஃப்ளோயிங். த கரண்ட் I இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா I. ஓகேங்களா? ஸோ I கரண்ட். ஸோ லெட் இட் பி திஸ் இஸ் AB. ஸோ AB. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு VS அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு வோல்டேஜ். ஸோ லெட் இட் பி ஒரு 5 வோல்ட் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே சாரி கரெக்ட் தானுங்க. ஸோ VS இஸ் ஈக்குவல் டு VS is equal to 5 volt. So irrespective of whatever the current, the voltage வந்து பாத்தீங்கன்னா remains constant. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து இதை நம்ம வந்து ஐடியல் கரண்ட் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது 5 ஆம்பியர். இப்போ ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ நம்மளுக்கு VS is equal to 5 volt அப்படிங்கிறது. இப்போ வந்து ப்ராக்டிக்கல் அப்படிங்கும் போதுங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ VS when current I is equal to 0. ஓகேங்களா? ஸோ கரண்ட் I is equal to 0 அப்படிங்கும்போது இப்போ கரண்ட் 0 அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ பிகம்ஸ் ஏன்னா வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் VS வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டோட்டல் வோல்டேஜ் AB அக்ராஸ் டோட்டல் வோல்டேஜ் வந்து VS ஒன்லி. ஓகேங்களா? பிகாஸ் த கரண்ட் இஸ் 0, கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ தி AB டெர்மினல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 0. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கரண்ட் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய வோல்டேஜ் ட்ராப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரி ஆகும் when current increases. ஓகேங்களா? ஸோ கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஸோ அப்போ அந்த கர்வ் எப்படி வரும் அப்படின்னா ஸோ the curve will become like this. ஓகேங்களா? ஸோ curve will become like this. ஸோ VS becomes 0 அப்படிங்கும்போது ஸோ VS becomes 0 அப்படிங்கும்போது what is the current is so I is equal to so VS இந்த பாயிண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா so this is the characteristics. So this is VS and this is so VS by RS. இந்த ஸ்லோப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோப் வந்து -1 upon RS. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் உடைய கேரக்டரிஸ்டிக் IV கேரக்டரிஸ்டிக். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகேங்க. ஸோ ஐ வில் கம் வித் சம் அதர் எக்ஸ்பிளனேஷன் டீடைல்டாகவே மறுபடியும் பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ வேற எக்ஸ்பிளனேஷன்ல நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ ப்ளீஸ் லிசன். ஸோ இங்க பாருங்க ஐடியல் ஸோ ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ஆல்ரெடி வி ஹவ் டிஃபைன். இதில் எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ப்ராக்டிக்கல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். ஸோ ப்ராக்டிக்கல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ்
that is Vs in series with Rs. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபி. ஸோ இப்போ வந்து ஐவி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். இப்போ லெட் இட் பி திஸ் இஸ் கரண்ட் ஐஎஸ். ஓகேங்களா. ஸோ லெட் இட் பி திஸ் இஸ் கரண்ட் ஐஎஸ் கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏபிங்கிறதா நம்மளுக்கு டோட்டல் ப்ராக்டிக்கல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் உடைய டெர்மினல். ஓகேங்களா. ஸோ நம்மளுக்கு ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் பை இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஆர்எஸ். ஓகேங்களா. ஸோ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஆர்எஸ். இதோடைய என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக் கர்வ் என்னங்கிறது கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதோடைய ப்ராக்டிக்கல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் உடைய கர்வ் என்னங்கிறது. சி கர்வ் அப்படிங்கிறது கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் ரிலேஷன். ஓகேங்களா. ஸோ கரண்ட் அண்ட் ஸோ வோல்டேஜ் ரிலேஷன். ஸோ லெட் இட் பி திஸ் இஸ் வோல்டேஜ் அண்ட் லெட் இட் பி திஸ் இஸ் கரண்ட். IV characteristics of sources தான். ஓகேங்களா. ஸோ சோர்சஸ் அப்படிங்கிறது காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் வோல்டேஜ் அண்ட் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா ஸோ இது ஓகே. ஸோ லெட் இட் பி சம் எலமெண்ட் கனெக்டட். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 0 வோல்ட்டாக இருக்குன்னு வைங்க. ஓகேங்களா. ஸோ 0 வோல்ட் அப்படின்னா நோ வோல்டேஜ் சோர்ஸ். ஓகேங்களா. So no sources. So அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா only resistance. அப்போ கரண்ட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 0. ஓகேங்களா. ஸோ கரண்ட் இஸ் ஆல்சோ 0. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்க. I will come back to this question later. ஓகேங்களா. ஸோ kindly note down this question. ஓகேங்களா. ஸோ அந்த IV characteristics மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ once IV characteristics understood, we can explain this concept easily. ஓகேங்களா. ஸோ so getting confusion. Okay. So anyhow, don't want to waste time on this. So we'll come back to this question later. So next question பாருங்க. So which one of the following is an ideal voltage source? Okay, so voltage independent of current, current independent of voltage, both A and B and none of the above. See, ideal voltage source வந்து பாத்தீங்கன்னா so எதுக்கு equivalent அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So ideal voltage source. So plus minus. So let it be this is A and this is B. ஓகேங்களா. ஸோ ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அன் வோல்டேஜ் விச் இஸ் நாட் டிபெண்டிங் அப்பான் எனி கரண்ட் த்ரூ இட். ஓகேங்களா. சி கரண்ட் த்ரூ இட் கேன் பி எனி வேல்யூ, பட் விஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு. ஓகேங்களா. ஸோ ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இஸ் அ வோல்டேஜ் சோர்ஸ் விச் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் கரண்ட். ஓகேங்களா. ஸோ விச் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் கரண்ட். ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். ஓகேங்களா. ஓகே. ஸோ டோட்டலி 6 கொஸ்டின்ஸ். சி ஃப்ரம் தி இப்போ சோர்சஸ் அப்படிங்கும் போதுங்க மெயினாக நம்மளுக்கு வந்து ஸோ இங்கே நம்ம பேசிக்ஸில் பார்க்குறது எல்லாமே டிசி சோர்சஸ். ஸோ டிசி சோர்சஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு 2 டைப்ஸ் ஆஃப் டிசி சோர்சஸ், இண்டிபெண்டன்ட் அண்ட் டிபெண்டன்ட். மோஸ்ட்லி டிபெண்டன்ட் பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு பேசிக்ஸ்ல எந்த கொஸ்டின் கேட்கல. ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ட்லி 2 டைப்ஸ், ஐடியல் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல். ஸோ ஐடியல் அப்படிங்கும் போதுங்க ஸோ ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அண்ட் ஐடியல் கரண்ட் சோர்ஸ். அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் அப்படிங்கும்போது ஸோ ப்ராக்டிக்கல் அப்படிங்கும்போது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ சோர்சஸ் அப்படிங்கும்போது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வி வில் மூவ் ஆன் டு தி elements. ஓகேங்களா. ஸோ எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு ஸோ 3 elements we have. ஓகேங்களா. ஸோ R, L and C. ஸோ ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மெமரி லெஸ். ஓகேங்களா. ஸோ மெமரி லெஸ். ஸோ மெமரி லெஸ் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கேனாட் ஸ்டோர் எனி திங் ஆன் இட்ஸ். ஓகேங்களா. இட் ஜஸ்ட் கன்வெர்ட் electrical energy into a heat energy. ஓகேங்களா. So instantaneously it converts electrical energy into a heat energy and it cannot store any value. Always it will be observing. ஓகேங்களா. So LNC ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா so memory element. ஓகேங்களா. So memory element. So memory element அப்படிங்கிறது என்ன, in the presence of source it will store the energy, in the absence of sources it will dissipate the energy. ஓகேங்களா. to the nearest nearby elements. So memory element அப்படிங்கிறது என்ன, so it's storage base பண்ணி சொல்றாங்க, storage. So in the presence of sources, source இருக்கும்போது என்ன பண்ணும், ஸோ அதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will store the energy. and absence of source இல்லை அப்படிங்கும்போது நம்ம டிரான்சியன்ட்ல தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ whenever the source is disconnected then LNC will dissipate. ஓகேங்களா. ஸோ LNC will so supply the, it is acting as a temporary sources. ஓகேங்களா. ஸோ LNC வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு temporary source ஆக்ட் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கன்சிடரேஷன். ஸோ பாசிவ் எலமெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஸோ கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கிறது பார்க்கலாம். Okay, so question number 7. A battery is connected to a resistance causing current of 0.5 ampere in the circuit. The current drops to 0.4 ampere when additional resistance of 5 ohm is connected in series. The current will drop to 0.2 ampere when resistance. Okay, so battery அப்படிங்கிறது ஒரு DC. ஓகேங்களா. So DC battery is connected to a resistance causing current of 0.5 ampere in the circuit. ஒரு சர்க்யூட் எடுத்துக்கங்க. ஸோ அந்த சர்க்யூட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா so let it be a solution for this question. So I hope இதெல்லாமே நீங்க சால்வ் பண்ணிருப்பீங்க. ஜஸ்ட் நான் ஹிண்ட் மாதிரி நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா. ஸோ a battery,
So let it be a battery வந்து பாத்தீங்கன்னா so நமக்கு ஒரு source ideal voltage source எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா. so a battery is connected to a resistance. so resistance வந்து பாத்தீங்கன்னா let it be this is R. so இதுல flow ஆகக்கூடிய current வந்து பாத்தீங்கன்னா so 0.5 ampere. so இதுதான் கொடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா. so first statementல கொடுத்திருக்கிறது என்னன்னா so Vs அப்படிங்கிற so battery வந்து பாத்தீங்கன்னா so நமக்கு resistance of R வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்திருக்காங்க. அதுல வந்து 0.5 ampere it's flowing. so next the current drops to 0.4 ampere. drops அப்படிங்கிறது decreases ஓகேங்களா. so 0.4 ampere decrease ஆகுது. அதாவது 0.1 ampere வந்து less ஆகுது when additional resistance of connected in series ஓகேங்களா. so let it be this is a first statement based பண்ண ஒரு circuit. let it be this is A and B வந்து பாத்தீங்கன்னா so same battery is connected Vs. so current வந்து பாத்தீங்கன்னா so it becomes 0.4 ampere. so இந்த R கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 ohm வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா so 5 ohm and R சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்றாங்க ஓகேங்களா. okay so இது வந்து செகண்ட் சர்க்யூட் எடுத்துக்கலாம். so next third one the current will drop to 0.2 ampere when resistance is ஓகேங்களா. இப்போ again 0.4 க்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா so same Vs. இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த R வந்து சேஞ்ச் ஆக போறது இல்லைங்க. இந்த அடிஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்றாங்க இல்லைங்களா. so let it be this is for Rx நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா. so unknown resistance. so let it be this is R and this is 0.2 ampere and Vs ஓகேங்களா. so இதுதான் நம்மளுடைய so ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னா so what is the value of this Rx அப்படினு கேக்குறாங்க. so what is the value of இந்த Rx என்ன நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா. so from the first statement by using Ohm's law. so what is the value of R? R is equal to இல்லைன்னா Ohm's law வந்து பாத்தீங்கன்னா so V is equal to Ri R into 0.5 ஓகேங்களா. so R into 0.5 so இல்லைன்னா Vs by 0.5. so இதை நான் எப்படி சொல்லணும் R is equal to 2 Vs நம்ம எடுத்துக்கலாம். so let it be this is first equation. so equation number 1. so கரெக்டான பாருங்க that is R is equal to V by I. so 1 by 2 so 2 okay. so second வந்து பாத்தீங்கன்னா so இந்த சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. the series அப்படிங்கும்போது R plus 5 அப்ப நமக்கு again same Ohm's law. so நமக்கு so R plus 5 is equal to so resistance is equal to so Vs by 0.4 ஓகேங்களா. so இப்போ இங்க இருந்து நமக்கு என்ன தெரியும்னா so resistance R அப்படிங்கிறது நமக்கு 2 Vs அப்படினு தெரியும் இல்லீங்களா. so 2 Vs substitute this from this first equation. அப்ப 2 Vs so plus 5 so which is equal to so Vs by so 0.4. so இதுல இருந்து என்னங்க கால்குலேட் பண்ணலாம் so Vs என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா. so Vs is known அப்படினா R என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிரும். இப்போ R and Vs known அப்படினா so அத நீங்க third இதுல C ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க அப்படினா நமக்கு Rx என்னங்கிறது கால்குலேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா. so this is a procedure to calculate this question. so நமக்கு வந்து known information என்ன அப்படினா so அந்த 0.5 ampere ல இருந்து நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்குதுங்க. செகண்ட் ஸ்டேட்மென்ட்ல இருந்து நமக்கு so ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருக்கு. அதுல நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க அப்படினா so Vs and R கிடைக்கும். so அந்த Vs and R known so known information தெரிஞ்சதுன்னா Rxங்கற unknown வந்து ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா. so procedure உங்களுக்கு தெரிஞ்சா போதும். so calculation it is very simple ஓகேங்களா. yes any doubt in this question? so what is the answer for this? see ஏதாவது டவுட் இருக்கு ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா சால்வ் பண்ண சொன்னா I am going to solve this but unnecessary வந்து பாத்தீங்கன்னா so I don't want to extend this ஓகேங்களா by simply solving the calculation. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் அப்படினா so I am ready to solve all in detail. so unnecessary நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். so procedure உங்களுக்கு தெரிஞ்சதான்னு பாருங்க. so by solving so we'll get so V is equal to so 10 volt அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் and R is equal to 20 ohm அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். Rx ஓட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா so 30 ohm அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஓகேங்களா. so everyone got this? Yes sir. yes. so மெயினா வந்து ஆன்சர் டிஸ்கஷன் செஷனோட இன்டென்ஷன் என்னன்னா உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாமே கிளாரிஃபை ஆகணும் அப்படிங்கிறதா. ஏன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி क्वेश्चंसக்கு நம்ம சொல்யூஷன் ஸோ நான் ஆன்சர் பண்ணுங்கிறது கிடையாது ஓகேங்களா. ஸோ அல்டிமேட்டா வந்து ஸோ உங்களுடைய டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணணும். ஏன்னா அதுக்கு தான் ஆல்ரெடி நீங்க சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க. எல்லா क्वेश्चंसமே நீங்க டீடைல்டா சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அதில் ஏதாவது டவுட்னா நீங்க கேளுங்க. ஸோ क्वेश्चन நம்பர் 7 ஸோ ஆன்சர் இஸ் 31. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன். Okay, so 24 volt battery of internal resistance is connected to a variable resistance.
ஓகேங்களா. ஸோ இது நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கும்போது நீங்க சர்க்யூட்டை அப்படியே நீங்க என்ன பண்ணிருங்க, கன்வெர்ட் பண்ணிருங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 4 and 24 volt and variable resistor. Okay, so this resistor is variable. Okay, the rate of dissipation in the resistor is maximum when the current drawn from the battery is I. So this is, let it be I. Okay, so in the resistor the variable resistor pathina, so maximum rate of dissipation, that is rate of heat dissipated in the resistor is maximum. Okay, so appo appadina enna power pathina, so maximum power. So actually idu pathina, it is not from the basics, so it is from the maximum power transfer theorem. Okay, so maximum power transfer theorem. But it is a simple question அப்படிங்கனால resistance base பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. so maximum power transfer theorem. so எப்பவுமே வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் அப்படினாலே கண்டிப்பா அது பாத்தீங்கன்னா maximum power transfer கண்ட்ரோல்ல தான் வரும். ஓகேங்களா. so எப்போ maximum power transfer, when r is equal to small r. ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். maximum power transfer is possible only when so capital R is equal to so small r. அப்போ what is capital R? Capital R is equal to 4 ohm. Then what is current I? So I is equal to V by R. So what is V? 24. What is R? R is equal to 8. So what is current? So 3 ampere. Okay, so this is our current. So what is the current drawn from the battery? So 3 ampere current. So in the question the current drawn from the battery will be I by 2. So current is divided by 2 when R is equal to. Okay, so the capital R, the variable resistor so evlo appdinu kekranga. So same circuit. So this R is equal to 4 ohm. So let it be, this is unknown R. So we don't know the value of R, but this is so 24. But enna current mattum enna sollitaanga appadina 3 ampere current bala, so 1.5 ampere. 1.5 ampere is flowing. Okay, so divided by 2, I divided by 2. So what is the value of R appdin kekranga. Okay. Is equal to V by, this is 24. So 24 volt. So I V by R. R அப்படிங்கிறது so 4 plus R. Okay, so this I is 1.5. 1.5 is equal to so 24 by 4 plus R. If you calculate so single unknown equation, so we can easily calculate what is the value of R. So calculate and tell me what is the value of the R. 12. Yes, 12 ohm. So very simple question. So 12 ohm is the answer. Okay, so 12 ohm. Circuits பொறுத்த வரைக்கும் சர்க்யூட் கொடுத்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம், ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது என்ன ஒரு நம்மளுக்கு இம்பார்ட் அப்படின்னா, அதை கரெக்டா சர்க்யூட்டை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு மினிமம் ஒரு 30 செகண்டாவது எடுத்துக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ அது கரெக்டா நம்ம சர்க்யூட்டை கன்வெர்ட் பண்ணக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Okay. Resistance of 10 ohm is connected across a supply of 200 volt. If the resistance R is now connected in parallel with the 10 ohm resistance, the current drawn from the supply gets doubled. Find the value of unknown resistance. See, a resistance of 10 ohm is connected across a supply of 200 volt. See, unless and otherwise they are not saying anything about the frequency, the supply so DC supply. Okay, so எந்த frequency பத்தியுமே சொல்லல அப்படினா, so definitely அவங்க கொடுத்திருக்கிறது DC supply தான் கொடுத்திருக்காங்க. So the resistance of R is equal to 10 ohm. So this is 200 volt. If a resistance R is now connected in parallel with the 10 ohm resistances, if a resistance is R, okay, so this is a circuit. This is I I is equal to V by R. So 200 by 10 is equal to so 20 ampere. So this is so first statement based panna circuit. Okay, so second statement B என்ன சொல்றாங்க அப்படினா, if a resistance R is now connected in parallel with the 10 ohm resistances. See, அப்போ same circuit. See, இது நம்ம R ன்னு எடுத்துக்கோம். ஓகேங்களா. அவங்க வேற R சொல்றாங்க. ஓகே, but let it be, this is R1. ஓகேங்களா. See, R1 is equal to 10 ohm. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, some other resistance R அப்படிங்கிற resistance பாத்தீங்கன்னா, so parallel with 10 ohm connect பண்ணும்போது current drawn from the supply, so this current, okay, so current drawn from the supply gets doubled. Okay, so already என்ன current drawn, so 20 ampere, but doubled அப்படினா 40 ampere.
ஓகேங்களா. ஸோ கரண்ட் இஸ் கெட்டிங் டபுள்டு. இப்போ இந்த அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா, ஆர் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம், ஆர் என்னவாங்க இருக்கும்? 10 ஓம். ஓகே, சி இப்போ இங்கே பாருங்க. இப்போ இங்கே டபுள்டு அப்படின்னா என்னன்னா, ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு 20 ஆம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த கரண்ட் டபுள் ஆகுது அப்படின்னா இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் ஆகும்போது நம்ம ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா, 20 ஆம்பியர் கரண்ட் இஸ் டிவைடட் இன்டு ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகும். ஸோ 20 ஆம்பியர், ஸோ 20 ஆம்பியர். ஓகேங்களா. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கரண்ட் டபுள் ஆகும்போது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுமே என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஸோ 10 ஓமாக தான் இருக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்படி இல்லை நீங்கள் அந்த அன்னோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ கரண்ட் டிவிஷன் பிரின்சிபிளையும் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. சரி, சிம்பிளுங்க. என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்ல கரண்ட் ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ லெட் இட் இல்லைன்னா இப்படி சொல்லலாம், I is equal to 1 ampere. So let it be this is 1 ohm. ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சேம் 1 ohm என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணுறேங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த 1 ஆம்பியர் கரண்ட் வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக 0.5 ஆம்பியராக ஸ்பிளிட் ஆகும் இந்த சேம் கரண்ட்டாக இருந்ததுன்னா. ஓகேங்களா. ஸோ சேம் கரண்ட்டாக இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ கரண்ட் வில் கெட் பைஃபர்கேட்டட். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இப்போ கரண்ட் டபுள் ஆகும்போது ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ சேம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகும்போது ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ ஈக்குவலாக ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு இந்த R1ல போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நோன். ஸோ 20 ஆம்பியர். அப்போ இங்கே வந்து டபுள் ஆகுதுன்னா ஸோ சேம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும், சேம் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் இங்கே கரண்ட் வந்து டபுள் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ அதர்வைஸ் தேர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் டபுளிங் த கரண்ட். ஓகேங்களா. ஸோ இது ஒரு சிம்பிள் கொஷின். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் தி கரண்ட் டிவிஷன் பிரின்சிபல் கான்செப்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின். இந்த parallel resistive circuits என்னன்னாங்க நம்மளுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின்ல தான் நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா. ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்டா ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்தாங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணிடுவோம். இந்த மாதிரி சின்ன சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ்ல தான் ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் ஃபெயில் டு ஆன்சர். ஸோ ப்ளீஸ் லிசன் அண்ட் ஆன்சர் தி கொஸ்டின். ஓகேங்களா. ஸோ நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கப்புறம் ஆன்சர் பண்ணுங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த parallel resistive circuit opening a branch results in parallel resistive circuit. இந்த parallel அப்படின்னா ஸோ லைக் திஸ். So இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா parallel resistive circuit. So many resistors are connected in parallel like this. Okay, so let it be this is a terminal, so A and B. In a parallel resistive circuit, okay, so parallel connect பண்ணிக்கிற resistor circuitல opening a branchங்கிறது என்னன்னா so each and every resistor எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா single branches. ஓகேங்களா. இப்போ opening a branch அப்படிங்கிறது என்ன disconnecting one resistor from this particular circuit. Okay, let it be 4 resistor. இதுதான் நம்மளுடைய parallel resistive circuit னு எடுத்துக்கங்க. so நம்ம கொடுத்திருக்க parallel resistive circuit இதுதான் வெச்சுங்க. so parallel resistive circuit. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா I am opening a branch. ஓகேங்களா. so opening a branch அப்படிங்கிறது என்ன one resistor நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்றேன். ஓகேங்களா. so opening a branch அப்படினா என்னன்னா so I am disconnecting one resistor from this. அப்போ so what happens to the result? ஓகேங்களா. so result in increase in total resistance. see இப்போ நம்ம இங்க நீங்க பாக்கும்போது R equivalent என்னன்னு கேக்குறாங்க. total resistance அப்படிங்கிறது equivalent resistance. so equivalent resistance increase ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. total power decrease ஆகும். no change in total voltage and branch voltage. so இதுல என்னென்ன ஸ்டேட்மென்ட் கரெக்ட் ஆகலாங்க? so first one increase in total resistance correct or not statement? correct sir. yes. see இப்போ நமக்கு சிம்பிளா இது எப்படி சொல்லலாம்னா நமக்கு இப்போ பாருங்களேன். so நம்ம 4 சர்க்யூட் வேணாம். so இங்க நான் உங்களுக்கு 2 ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கிறேன் R and R. so இப்போ R ஈக்குவலன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா so சேம் அப்படிங்கும்போது R/2. ஓகேங்களா. so 1 ரெசிஸ்டர் வந்து நான் நெக்லெக்ட் பண்றேன். அப்போ R ஈக்குவலன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1. ஓகேங்களா. சாரி R. இப்போ R/2 கம்பேர் பண்ணும்போது Rங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா so greater. ஓகேங்களா. so R/2 which is so R is greater than so அப்ப total resistance வந்து நீங்க opening a branch வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நெக்லெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு ரெசிஸ்டரை நீங்க நெக்லெக்ட் பண்ணும்போது so என்ன ஆகும் அப்படின்னா so 1 minute R இப்போ பாத்தீங்கன்னா so நமக்கு parallel resistance வந்து R equivalent R/2. so நமக்கு 1 resistor நீங்க நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா equivalent resistance will become R. அப்ப total resistance after neglecting is greater than the so before neglecting. correct. so decrease in the total power. ஓகேங்களா. so power calculationல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ என்ன total power என்னன்னு கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. so decrease in the total power. என்ன ரீசன் அப்படின்னா see power is equal to in terms of R தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். ஓகேங்களா. so V square by R. ஓகேங்களா. அப்ப பவர் டோட்டல் பவர் என்னங்க ஆகும்? so நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மி ஆகும்போது so நமக்கு பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? ஸ்டேட்மென்ட் கரெக்ட் ஆர் நாட்?
So decrease in total power. Yes. So second statement. Correct, sir. Correct. ஓகேங்க. ஸோ இப்போ பாருங்க ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ லெட் இட் பி திஸ் இஸ் ஒரு விஎஸ். ஸோ ஒன்லி சிங்கிள் ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கங்க. ஓகேங்களா. ஸோ வாட் இஸ் த பவர்? ஸோ பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ விஎஸ் ஸ்கொயர் பை ஆர். ஓகேங்களா. ஸோ விஎஸ் ஸ்கொயர் பை ஆர். லெட் இட் பி திஸ் இஸ் 1 வோல்ட் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஸோ லெட் இட் பி திஸ் இஸ் 1 ஓம் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ 1 ஸ்கொயர் பை 1. ஸோ திஸ் இஸ் 1 வாட். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லெட் இட் பி திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். ஓகேங்களா. ஸோ ஒன்லி ஒன் ரெசிஸ்டர். இப்போ ஈக்குவலண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 2 ரெசிஸ்டர் இருக்குன்னா இப்போ அதோட ஈக்குவலண்ட் ஆர் பை 2. ஓகேங்களா. ஆர் பை 2. அப்போ 1 by 2 ohm. So same Vs that is equal to 1 volt. இப்போ total power. So power வந்து பார்த்தீங்கன்னா so Vs square by R equivalent. இந்த R வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 by 2. Watt. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 by 2ங்கிறது பிஃபோர் ஓப்பனிங் எ பிரான்ச். இப்போ 2 வாட் என்ன இருக்கு அப்படின்னா 1 வாட்டா வந்து நம்மளுக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா. அப்போ பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி நீங்கள் ஓப்பனிங் எ பிரான்ச். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ ஐ எம் நெக்லெக்டிங் ஒன் ரெசிஸ்டர். வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த பவர்? பவர் இஸ் டிக்ரீஸ். ஓகேங்களா. ஸோ 2 வாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 வாட்டா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. எஸ், திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். நோ சேஞ்ச் இன் டோட்டல் வோல்டேஜ் அண்ட் பிரான்ச் வோல்டேஜ். சரி, டோட்டல் வோல்டேஜ்லயும் பிரான்ச் வோல்டேஜ்லயும் எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்ட் தான். என்ன ரீசன்னா பேரலல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஆல் த ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் சேம் அண்ட் டோட்டல் வோல்டேஜ் ஆல்சோ சேம். ஓகேங்களா. இப்போ நோ சேஞ்ச் இன் டோட்டல். நீங்க இப்போ டோட்டல் வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க அவங்க என்ன எப்படி ஆன்சர் क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னா இந்த Vs அப்படிங்கிறதா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ டோட்டல் வோல்டேஜ் எடுத்துங்க. தட் இஸ் ஏ பி அக்ராஸா இருக்கக்கூடிய ஸோ டோட்டல் வோல்டேஜ். லெட் இட் பி திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 வோல்ட். ஸோ இப்போ ஆர் ஆர் ஆர். ஸோ ஈச் பிரான்ச்லையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ 10 வோல்ட். ஸோ 10 வோல்ட் அண்ட் 10 வோல்ட். ஓகேங்களா. ஸோ 10 வோல்ட் 10 வோல்ட். இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒன் பர்டிகுலர் பிரான்ச் நீங்க வந்து ஓப்பன் பண்றீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இதை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணேன். இதுல இந்த வேல்யூஸ்ல வந்து எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது. See, the 10 volt is also correct. This 10 volt, this 10 volt also correct. No change in the branch. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா this is called as branch voltage. So this is branch voltage. And this is called as total voltage. The 10 volt அப்படிங்கிறது total voltage. See, if I am opening a particular resistor, okay, if I am neglecting one particular resistor, no change in the branch voltage and total voltage. But hence, so option 1, 2, and 3 all. See, all the 3 statements are correct. Okay. So next question. Okay. If for the circuit shown, find out the current flowing through the 2 ohm resistor. Also identify the change to be made to double the current through the 2 ohm resistance. Okay. See, for the circuit shown, find out the current flowing through the 2 ohm. Yes. So what is the current flowing through? See, இங்க பாருங்க. இப்போ current source across இது வந்து parallel connect பண்ணிருக்காங்க. ஓகேங்களா. So voltage source and current source are connected in parallel to the 2 ohm resistor. ஓகேங்களா. So அப்போ parallel வந்து பாத்தீங்கன்னா see voltage வந்து பாத்தீங்கன்னா so this remains same. So Vs is equal to 4 volt. So what is the current flowing? So I is equal to V by R. What is V? 4. R 2. So 2 ampere is the. So in the 5 ampere கிடையாதுங்க. ஓகேங்களா. So this is a current source. So this 5 ampere will not going. என்ன reason அப்படின்னா see இது வந்து பாத்தீங்கன்னா this is a parallel branches. Voltage sourceலயும் current flow இருக்கும். ஓகேங்களா. So அப்ப இந்த particular branchல மட்டும் தான் நம்ம see அப்ப இதுதான் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம். ஓகேங்களா. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா the voltage source across the current source is same, but current source through the voltage source is not constant. Okay, the 5 ampere is not flowing through the voltage source, but voltage source parallel வந்து பாத்தீங்கன்னா same. ஓகேங்களா. ஸோ சேம் அப்போ பேரலா கனெக்ட் பண்ணிருக்கிற வோல்டேஜ் சோர்ஸ் எல்லாமே சேம். ஓகேங்களா. ஏன்னா சீரிஸ்ல தான் கரண்ட் சேம். இது வந்து சீரிஸ் கிடையாதுங்க. ஓகேங்களா. அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ 2 ampere. ஒன்லி ஒன் ஆப்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபைங். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். ஸோ 2 ampere.
So another question கேட்டிருக்காங்க, also identify the change to be made to double the current through the 2 ohm resistance. See, இப்ப current வந்து டபுள் பண்ணணும்னா சோர்ஸை வந்து நீங்க டபுள் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அப்ப சோர்ஸ் we put vs is equal to 8 volt. ஓகேங்களா? சோ நீங்க vs வந்து 8 volt நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா சோ கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா becomes டபுள்னா 4 ampere. ஓகேங்களா? See, இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் क्वेश्चन. So next one. See, as shown in the figure, 1 ohm resistance is connected across a source that has a load line. Okay, load line. The current load line na just வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு equation. The current through the resistance என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா? So let it be this is V. Voltage across 1 ohm வந்து பாத்தீங்கன்னா so let it be this V. What is V? V is equal to I. ஓகேங்களா? so V is equal to I. இப்ப load line, ஓகேங்களா? so load உடைய characteristics என்னன்னா so V plus I is equal to 100. இப்ப substitute V is equal to I. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா I plus I is equal to so 100. இப்ப 2I is equal to 100. So I is equal to so 50. So 50 is the answer. ஓகேங்களா? so 50 ampere is the current flowing through the resistance. See, just என்னன்னா ஒரு equation கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? so V plus I is equal to 100. Okay, as shown in the figure, a 1 ohm resistance is connected across a source that has a load line. Load line அப்படினா என்னன்னா, see, that is current and voltage based பண்ண ஒரு equation. ஓகேங்களா? so இந்த V அப்படிங்கிறது voltage across the resistor. ஓகேங்களா? so இது simple question. So next one. Okay. In the figure, the value of resistor R is 25 plus I by 2. Okay, resistor என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா so 25 plus I by 2 ohm. Okay, where I is the current in ampere. The current is, see, இது ரொம்ப சிம்பிள்ங்க, same Ohm's law. ஓகேங்களா? so by using Ohm's law, see, by Ohm's law, so V is equal to R into I. So 300 is equal to R into I. Okay, so V is equal to RI. What is R? So 25 plus I by 2 into I. Okay, so 300. So simple unknown, we can easily calculate what is the value of I. Okay, so 650, so LCM, that is 2, so I square. So 50I plus I square. I square plus 50I minus 600 is equal to 0. So இது எப்படி split பண்ணலாம்? So 60, so I square plus 60I minus 10I, so minus 600 is equal to 0. So I plus 60, so minus 10, so I plus 6 is equal to 0. 5 minus 10, I plus 60 is equal to 0. The current வந்து பாத்தீங்கன்னா so 10, minus 60. So minus 60ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா current through the resistor வந்து எப்பவுமே நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் கரண்டா தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? so this is minus 60. So minus 60. So minus 60 is not correct. So 10 is the correct. Okay, so 10 ampere is the answer. So 10 ampere. See, direct question கேட்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா so simple வந்து பாத்தீங்கன்னா so lightest உங்களுக்கு ஏன்னா ஓம்ஸ்ல டைரக்டட் ஓம்ஸ்ல அப்ளை பண்ணி கேட்க முடியும். ஏன்னா this is not a 12th standard question. 12th standardனா ஏன்னா 12th standard based ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல இதெல்லாம் அட்வான்ஸ் லெவல் क्वेश्चंस இப்பலாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. JEE லெவல் क्वेश्चंस, சோ நீட் லெவல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதை விட அட்வான்ஸா क्वेश्चंस கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா? சப்போஸ் ஸ்லைட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ நம்மளுடைய அந்த ஓம்ஸ் லா பேஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணுவோமா, சோ அதை வந்து மேத்தமேட்டிக்கலா கால்குலேட் பண்ணி நம்மளால கரண்ட் கால்குலேட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறத என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சோ டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? சோ இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் ஃப்ரம் தி ரெசிஸ்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. Question number 14. So two capacitors are connected in series. The potential difference across 2 microfarad capacitors. இதெல்லாமே capacitorல வந்து பாத்தீங்கன்னா so voltage எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா? So what is the answer for this? So two capacitors are connected in series with so 10 volt. The potential difference, that is, what is the voltage across 2 microfarad? Yes. So solution for this question? 6, sir. 6.
Yes, very good. So capacitor. So capacitor வந்து பாத்தீங்கன்னா so 2 microfarad, so 3 microfarad. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா so in series across 10 volt. So 10 volt. So இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேக்குறாங்க அப்படின்னா see what is the voltage across. So this is, so let it be, this is VC1, so this is VC2. ஓகேங்களா. ஸோ ரெசிஸ்டர் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், வோல்டேஜ் டிவிஷன் பிரின்சிபல் இஸ் அப்ளிகபிள். ஓகேங்களா. ஸோ வோல்டேஜ் டிவிஷன் பிரின்சிபல். ஸோ இப்போ கெப்பாசிட்டருக்கு எப்படிங்க நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ ஹவு டு சால்வ் ஃபார் தி கெப்பாசிட்டர். சார் பேரலல் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணணும் கெப்பாசிட்டர். என்னங்க பேரலல்? கெப்பாசிட்டர்னா பேரலல் மாதிரி வரும் சார். அந்த ரெசிஸ்டர் சீரிஸ்னா கெப்பாசிட்டர் பேரலலா அப்படி வரும். ஓகே, அது கரெக்டான கால்குலேட் பண்ணுங்க. So C equivalent calculate பண்ணிட்டு Q calculate பண்ணுங்க. வெரி குட், வெரி குட். see நம்ம Q C equivalent calculate பண்ணலாங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகேங்களா. ஸோ C equivalent வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பேரலல் மாதிரி நீங்க கால்குலேட் பண்ணலாம். தட் இஸ் ஸோ அப்போ 3 into 2 by, so 3 into 2 by, so 3 plus 2, so 6 by 5. ஓகேங்களா. ஸோ 6 by 5 microfarad. ஓகேங்களா. ஸோ C equivalent is known. So this is C equivalent. So this is 10 volt. ஓகேங்களா. ஸோ 10 volt C equivalent வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 6 by 5. இப்போ இதுல இருந்து என்ன அப்படின்னா சார்ஜ் கால்குலேட் பண்ண Q equal to CV. ஓகேங்களா. ஸோ Q equal to so charge. ஸோ சார்ஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா so C into V, CV. ஓகேங்களா. ஸோ C equal to Q by V or Q equal to CV. C வந்து பாத்தீங்கன்னா so 6 by 5 into 10. So 60 by 5. ஓகேங்களா. ஸோ சார்ஜ் ரிமைன் சேம் ஃபார் ஆல் த சீரீஸ்லி கனெக்டட் கெப்பாசிட்டர். ஓகேங்களா. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் VC1 நீங்க கால்குலேட் பண்ணனும்னா V equal to Q by C. So Q by C. So Q by C1 நீங்க எடுத்துக்கலாம். So Q by C1. So 60 by 5. ஓகேங்களா. So 60 by 5 by 2. Okay, so 60 by 5 by 2 micro. So actually வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 minute. So C equivalent வந்து பாத்தீங்கன்னா so this is micro, so this is also micro. ஓகேங்களா. so நம்ம சார்ஜ்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா so micro coulomb. So இதுமே micro. So micro will get cancel. So அப்ப 60 by 10, so this is equal to so 6 volt is the answer. Okay, so இதுதான் procedure. So to calculate எப்பவுமே வந்து so நான் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருப்போம் parallel capacity, parallel plate capacitor இது எல்லாமே நம்ம capacitor நம்ம பார்க்கிறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா the type of capacitor which we are going to discuss in our entire electric circuits is parallel plate capacitor. Parallel plate அப்படினாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா so charges remain same when they are connected in series. ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ வென் தே ஆர் கனெக்டட் இன் சீரிஸ் சார்ஜஸ் ரிமைன் சேம். அப்போ சார்ஜ் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இண்டிவிஜுவல் வோல்டேஜஸ் என்னங்கிறது கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. இப்போ 6 வோல்ட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரிமைனிங் 4 வோல்ட். ஓகேங்களா. இல்லைன்னா நீங்கள் VC2 கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ VC2 ஈக்குவல் டு ஸோ சேம் சார்ஜ் பை ஸோ C2. ஸோ இப்போ 60 by 5 பை நீங்கள் 4 வோல்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 6 வோல்ட். சார் அந்த வோல்டேஜ் டிவிஷன் ரூல் போட்டாலும் ஆன்சர் கரெக்ட்டா வரும் சார். வோல்டேஜ் டிவிஷன் பிரின்சிபல். ஸோ வோல்டேஜ் டிவிஷன் பிரின்சிபல் சொல்லுங்க சார். வோல்டேஜ்னா டோட்டல் வோல்டேஜ்க்கு ஆப்போசிட் கெபாசிட்டன்ஸ் எடுத்து கீழ ரெண்டுத்தையும் ஆட் 1 minute. அப்போ கீழ வந்து 10 into 3 Okay. divided by 7 1 minute. So VC1 is equal to so 10 into opposite capacitor value by so total capacitance by total. so 3 plus 2. Okay, so 30 by 5. Okay, 6 volt. Okay, so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கெபாசிட்டர் அப்படிங்கும் போதுங்க so இது நமக்கு எப்படி ஸ்டாண்டர்டா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா voltage division principle and current division principle also valid for all the three passive elements, but provided so series resistance and inductance வந்து பாத்தீங்கன்னா so same ஆ இருக்கும். ஓகேங்களா. so resistance inductance ரெண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா so voltage division principle ல so voltage division so principle, so voltage division principle resistor R and L வந்து பாத்தீங்கன்னா so same procedure. அதாவது இப்போ resistance வந்து பாத்தீங்கன்னா so two resistance R1 and R2 connected அப்படின்னா so let it be this is VC1, so
ஸோ VC2 அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு VC1 இப்போ டோட்டல் வோல்டேஜ் வந்து VC அப்படின்னா சாரி ஸோ டோட்டல் வோல்டேஜ் V அப்படின்னா ஸோ V so not C1 so V1 V2 னு எடுத்துக்கலாம் so it is not capacitance so V1 V2 so V1 so V2 so V1 அப்படின்னா so அந்த particular not opposite resistance same resistance R1 by see R1 plus R2 into Vs ஓகேங்களா so this is so V2 வந்து பாத்தீங்கன்னா so நம்மளுக்கு R2 by so R1 plus R2 so into Vs ஓகேங்களா so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is voltage division principle it is டைரக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா so R and L க்கு valid பட் இதே வந்து கெபாசிட்டருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா so let it be this is A B and C so C க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா so நமக்கு so C1 so C2 so V1 so V2 so V1 வந்து பாத்தீங்கன்னா so C2 opposite capacitance by so sum of the capacitance by Vs ஓகேங்களா so V2ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா so C1 by so C1 plus C2 into Vs so this formula is also valid direct ஓகேங்களா பட் இது நான் உங்களுக்கு சொன்னது so உங்களுக்கு கான்செப்ஷனல் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பட் டைரக்ட் வோல்டேஜ் டிவிஷன் பிரின்சிபல் இஸ் ஆல்சோ அப்ளிகபிள் okay but make sure capacitance அப்படிங்கும்போது opposite that is by while calculating the voltages opposite capacitance இதே current division principle applicable but make sure the current division அப்படிங்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா same current ஓகேங்களா so அது வந்து பாத்தீங்கன்னா so please make a note of that so next question the domestic appliances So, one doubt. சொல்லுங்க Sir, capacitance வந்து சீரிஸ்ல இருக்குங்களா சார்? ஆமாங்க ஸோ இப்போ வந்து அப்படியே ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கலாமா? C1 plus C2 அப்படியே எடுத்துக்கலாமா சார்? ஆக்சுவலா ஈக்குவலண்ட் எடுக்கும்போது நமக்கு 1 by C1 plus 1 by C2 தான் சார். எங்க சொல்றீங்க? கரண்ட் டிவிஷன் ஃபார்முலா எடுத்தீங்க சார் லாஸ்ட் கொஸ்டின்ல. இப்போ கெபாசிட்டன்ஸ் எடுத்தீங்க சார் லாஸ்ட் வீக். ஆமாங்க. இதுக்கு கரண்ட் டிவிஷன் எப்படி வரும்னு கேக்குறீங்களா? சார் அப்ப எடுக்கும்போது கெபாசிட்டன்ஸ் வந்து சீரிஸ்ல தானங்க சார் இருக்கு. ஓகே. சோ அப்ப வந்து நம்ம சி ஈக்குவலன்ட் எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன சார் வரும் 1 by C1 plus 1 by C2 அந்த மாதிரி தானே சார் வரும். இந்த கான்செப்ட் அத கொண்டு வர கூடாதுங்களா? 1 minute. கரண்ட் டிவிஷன் பிரின்சிபல் தானே கேக்குறீங்க? எஸ் சார் இப்ப போட்டோம்ல சார் வோல்டேஜ் டிவிஷன் பிரின்சிபல் வந்து. So current division principle for capacitance. So okay, I will explain. So please mute it. I will. So capacitor. So let it be this is C1. So C2. So let it be this is current. Okay. So current division அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா so this is let it be I1 and I2. இப்போ I1 current நம்ம calculate பண்ணோம். ஓகேங்களா so I1 current. So I1 current calculate பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா so same that is C1 by so C1 plus C2 into IS. And I2 வந்து பாத்தீங்கன்னா so C2 by so C1 plus C2 into IS. ஓகேங்களா சோ இது என்ன ரீசன் அப்படின்னா சோ இங்க பாருங்க இது எப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சோ இது கான்செப்சுவலா இது வேலிடா இல்லங்கறத நம்ம வெரிஃபை பண்ணுவோம் சோ குயிக்கா பாருங்க சோ இப்போ இங்க பாருங்க இங்க வந்து வோல்டேஜ் சேம்ங்க ஓகேங்களா சோ வோல்டேஜ் சேம் பட் சார்ஜஸ் டிஃபரண்ட் சோ இதோட சார்ஜஸ் வந்து Q1 இதோட சார்ஜஸ் Q2 பட் வோல்டேஜ் ரிமைன் சேம் அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா see C1 is equal to QV so Q1 into V so C2 is equal to Q2 into V ஓகேங்களா சோ இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படினா so what is this current I okay 1 minute சார் ஒரு டவுட் சார் இதுதான் சார் வந்து parallel-ஆ இருக்கும்போது நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா கெபாசிட்டன்ஸ் வந்து C1 plus C2 னு ஆட் பண்ணிக்கலாம் சார் சோ கொடுத்த இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சீரிஸ்ல இருந்துச்சு சோ C1 சீரிஸ் வித் C2 அப்படி இருக்கும்போது நம்ம டைரக்ட்டா இங்க வந்து C2 டிவைடட் பை C1 plus C2 னு எடுத்துறோம் சோ C ஈக்குவலன்ட் அந்த மாதிரி எடுக்கலாமா இந்த வோல்டேஜ் டிவிஷன் கான்செப்ட்ல ரெசிஸ்டன்ஸும் இண்டக்டன்ஸ்க்கும் ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம ஆட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டோம் அதே கான்செப்ட் கெபாசிட்டன்ஸ்க்கும் அப்ளிகபிளான்னு கேக்குறேன் சார் அப்ளிகபிள் தாங்க சோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ அப்படி வந்து கன்சிடர் பண்ண கூடாதுங்களா சார் C2 டிவைடட் பை C1 plus C2 அந்த மாதிரி parallel-ஆ சீரிஸா அத கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம்ங்களா சார் அது parallel சீரிஸ்ங்கிறது கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லைங்க சரி இது என்னன்னா ஜஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 minute இதுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்லலாம்னு வைங்களேன் so series connection of
R, L and C. That is passive element. ஓகேங்களா. ஸோ சீரிஸ் கனெக்ஷன் ஆஃப் ஆர், எல் அண்ட் சி. ஸோ பாசிவ் எலிமெண்ட். ஸோ அது எப்படி எடுத்துக்கலாம்னாங்க, ஸோ நம்மளுக்கு லெட் இட் பி ஒரு இசட். ஓகேங்களா. ஸோ ஐ எம் கன்சிடரிங் திஸ் இசட். ஸோ இசட்ங்கிறது ஒரு இம்பிடன்ஸ், தட் இட் மே பி அ ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர் ஆர் கெப்பாசிட்டர், வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு சீரீஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருந்தா, ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம வோல்டேஜ் டிவிஷன் பிரின்சிபல் எப்படி அப்ளை பண்றது, கரண்ட் டிவிஷன் பிரின்சிபல் எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படிங்கிறது ஸோ கான்செப்ட்ஸ்லாவும் நம்மளுக்கு சொல்றேன், லாஸ்டா ஃபார்முலாவும் நம்ம. சரி இங்க பாருங்க. Let it be, this is நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா irrespective of whatever the element, that is R, L and C. So Z1, so Z2. So let it be, this is sources, voltage sources. அது மேபி ஒரு ஏசி சோர்ஸா இருக்கலாம், இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஒரு டிசி சோர்ஸா இருக்கலாம். ஸோ கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா let it be this is I. இப்போ வோல்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா so let it be this is V1 and voltage across this is V2. இப்போ என்ன கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா சீரிஸ் காம்பினேஷனுக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு Z ஈக்குவலண்ட் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணும். ஓகேங்களா. ஸோ Z ஈக்குவலண்ட், ஸோ சீரிஸ் காம்பினேஷனுக்கு Z ஈக்குவலண்ட். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா Z அப்படிங்கிறது ZR இருக்கும் போது அப்போ R ஓமா நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த R ஈக்குவலண்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா நம்மளுக்கு R1 plus R2. ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் நான் ஈக்குவலண்ட் கால்குலேஷன் சொல்லிடுறேன், பட் எவ்ரி ஒன் நோஸ், பட் ஈவன் நான் உங்களுக்கு கிளியராகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இந்த Z அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அதாவது Z1 and Z2 வந்து ரெசிஸ்டன்ஸா இருந்ததுன்னா R ஈக்குவலண்ட் வந்து லைக் திஸ். இப்போ Z வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இண்டக்டரா இருக்கும்போது ஓகேங்களா. ஸோ Z வந்து பாத்தீங்கன்னா that is ZL, that is Z is equal to ZL அப்படிங்கும்போது that is L அப்படிங்கும்போது ஸோ L கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது L ஈக்குவலண்ட் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ L1 plus L2. ஓகேங்களா. ஸோ L1 plus L2. ஸோ ஹென்ரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸ். ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கான ஈக்குவலண்ட் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ சீரீஸில் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ 1/C ஈக்குவலண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/C1 plus 1/C2. ஸோ அல்லது நம்மளுக்கு நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் சி ஈக்குவலண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ ப்ராடக்ட் பை டோட்டல். ஸோ C1 C2 by ஸோ C1 plus C2. ஸோ ஃபேரட். ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாமே இம்பிடன்ஸ்ல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸோ அது இம்பிடன்ஸ் பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணலாம். ஏசி சோர்சஸ் அதனால எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி ஏசி அனாலிசிஸ்ல பார்க்கலாம். ஸோ ஆர் ஈக்குவலண்ட், எல் ஈக்குவலண்ட், சி ஈக்குவலண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறது இஸ் பேசிக் பிரின்சிபல். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு ஆர், எல் அண்ட் சியில் சீரிஸ் காம்பினேஷன்ல வோல்டேஜ் டிவிஷன் பிரின்சிபல். ஸோ வோல்டேஜ் ஸோ டிவிஷன் பிரின்சிபல். ஓகே. சி வோல்டேஜ் டிவிஷன் பிரின்சிபல் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ நம்ம Z ஈக்குவலண்ட் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம்னு வைங்க. ஸோ Z ஈக்குவலண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா தட் இஸ் இப்போ சோர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா சோர்ஸ்க்கு அக்ராஸா வந்து ஈக்குவலண்ட் கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் V அண்ட் கரண்ட். இப்போ பை யூசிங் ஓம்ஸ் லா சரி நம்ம இது எப்படி எழுதலாம். ஸோ பை யூசிங் ஓம்ஸ் லா by using Ohm's law, so V is equal to Z equivalent into I. ஓகேங்களா. ஸோ Z equivalent into I. இப்போ I அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா I is equal to V by what is Z equivalent? Z1 plus Z2. ஓகேங்களா. ஸோ Z1 plus Z2. இப்போ V1 இப்போ இங்க V1 அப்படிங்கிறது Z1 into I, V2 அப்படிங்கிறது இங்கே நான் சொல்றேங்க. ஸோ V1 is equal to so Z1 into I, ஸோ V2 அப்படிங்கிறது Z2 into I. ஓகேங்களா. ஸோ Z2 into I. இப்போ இதுல இருந்து தான் நம்மளுக்கு இப்போ V1 நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ Z1 into I என்னங்க கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ I is equal to V by Z1 plus Z2. ஓகேங்களா. ஸோ V by ஸோ அப்போ ஸோ V1 is equal to என்ன கால்குலேட் பண்ணியிருந்தோம். V1 is equal to Z1 into I. So Z1 into I. So V2 is equal to Z2 into I. அப்போ இந்த Z1 அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சேம். ஸோ I அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ V by Z1 plus Z2. ஸோ V1. ஸோ V2 அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா Z2. ஸோ V by ஸோ Z1 plus Z2. ஓகேங்களா. இது வந்து Zங்கிறது ஸ்டாண்டர்டான
கான்செப்ட் இம்பிடன்ஸ். ஓகேங்களா? சரிங்க. இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நம்ம வெரிஃபை பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நமக்கு Z அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ஸோ ZL equal to j omega L. ZC is equal to 1 by j omega C. எல்லாமே in terms of ohm. ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாமே in terms of ohm. இப்போ V1 அப்படிங்கிறது செக் பண்ணலாம். இப்போ நம்மளுக்கு என்ன செக் பண்ணலாம்? இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு எந்த இஷ்யூமே கிடையாது. இப்போ இண்டக்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டருக்கு நம்ம வெரிஃபை பண்ணோம். இந்த ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலிட் ஃபார் ஆல் தி இம்பிடன்ஸ். தட் இஸ் R, L and C க்கு 3க்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? பட் மேக் ஷூர் Z அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பிடன்ஸ். தட் இஸ் we have to convert into a corresponding impedance value. ஓகேங்களா? ஸோ இண்டக்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் ஸோ கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் ஸோ லெட் இட் பி ஒரு இண்டக்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க வைங்க. ஸோ இண்டக்டர் லைக் திஸ். ஸோ Z1, ஸோ Z2. ஸோ Z2ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ J omega L2. ஸோ Z1 அப்படிங்கிறது ஸோ J omega ஸோ L1. ஸோ திஸ் இஸ் V1 அண்ட் திஸ் இஸ் V2 அண்ட் ஓகே. ஸோ இப்போ பாருங்க, இப்போ V1 கால்குலேட் பண்ணும். ஸோ V1 இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா V1 அப்படிங்கிறது Z1 இன்டு V பை Z1 பிளஸ் Z2. ஓகேங்களா? ஸோ Z1 அப்படிங்கிறது ஸோ J omega L1 இன்டு V. Vங்கிறது சம் சோர்ஸ் வோல்டேஜ். அப்போ J omega L1 பிளஸ் L2. இப்போ இந்த J omega will get cancel. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ V1 அப்படிங்கிறது L1 இன்டு V பை ஸோ L1 பிளஸ் L2. டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு உங்களோட டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணுறது தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ எப்படி டவுட் வருதுன்னா நம்மளுக்கு சார் ஈக்குவலண்ட் L ஈக்குவலண்ட் வேற C ஈக்குவலண்ட் வேற, பட் எல்லாமே நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்முலா எப்படி அப்ளிகபிள் அப்படின்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஓம் தாங்க அப்ளிகபிள். ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாமே இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஓம்ல தான் நம்ம அப்ளிகபிள். பட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே வந்து ஏன்னா நமக்கு தெரியும் இண்டக்டர்னா இண்டக்டர் எப்படி இம்பிடன்ஸா கன்வெர்ட் பண்றது, இம்பிடன்ஸ் பேஸ் பண்ணி எப்படி வோல்டேஜ் டிவிஷன் பிரின்சிபல் அப்ளை பண்றதுங்கிறது. சி வோல்டேஜ் டிவிஷன் பிரின்சிபல் அண்ட் கரண்ட் டிவிஷன் பிரின்சிபல் போத் ஆர் அப்ளிகபிள் ஒன்லி வென் தே ஆர் இன் ஓம். ஓகே, இம்பிடன்ஸ். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு ஃபைனல் என்ன ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்குன்னா ஸோ L1 இன்டு V பை L1 பிளஸ் L2. ஓகேங்களா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டக்டர் ஆர் இன் சீரிஸ். ஓகேங்களா? இப்போ கெப்பாசிட்டர் இன் சீரிஸ் வைங்க. இப்போ கெப்பாசிட்டர், இப்போ let it be this is V1, so let it be this is V2. இப்போ Z1 அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 by j omega C1. so Z2ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 by j omega C2. சார் இங்க நீங்க வோல்டேஜ் வந்து சாரி நம்மளுக்கு DC சோர்ஸ்னா ஒமேகா வந்து நீங்க 0 ஆயிரல, நீங்க ஏன் வந்து j omega பேஸ் பண்ணி சால்வ் பண்றீங்க? see j omega தான் நம்மளுக்கு ஃபைனலா கேன்சல். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபைனலாக வந்து நமக்கு ஒமேகா வேல்யூ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டினாமினேட்டர்ல மட்டும் இது நீங்க ஈக்குவலன்ட் கால்குலேட் பண்ணக்கப்புறம் ஒமேகா வேல்யூ வந்து ஏதாவது லெஃப்ட் அவுட் ஆயிருந்ததுன்னா ஸோ நம்ம டிசி ஏசி பொறுத்து வேரி ஆகும். ஸோ அப்போ இதுல இருந்து என்ன அப்படின்னா இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் வாட் எவர் த சோர்சஸ் வி ஆர் கனெக்டிங் ஈக்குவலன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிமைன் சேம். ஸோ ஏசியா இருந்தாலும் இதே கான்செப்ட் தான், டிசியா இருந்தாலும் இதே கான்செப்ட் தான். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ டிசிக்கும் ஏசிக்கும் இதுல எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே கிடையாதுங்க. ஸோ இப்போ இங்கேயும் பாருங்களேன், இப்போ V1 ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல என்னங்க Z1 இன்டு V பை Z1 பிளஸ் Z2. So what is Z1? 1 by so j omega C1 into V. Vங்கிறது voltage source. ஓகேங்களா? so Vs ஆக்கலாம். so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 by so j omega C1 plus 1 by so j omega C2. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 by j ஒமேகாவை நம்ம ஸோ நம்மளுக்கு காமனாக எடுக்கும்போது என்னங்க வரும்? ஸோ 1 by j omega. ஸோ 1 by j omega I am taking common. ஸோ V by C1 upon see 1 by j omega. See 1 by C1 plus 1 by C2. 1 by C1 plus 1 by C2. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஸோ 1 by j omega 1 by j omega will get cancelled. ஸோ நம்மளுக்கு ரிமைனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா so V1 is equal to so V by so V1 is equal to V by C1 so 1 upon C1 C1 C2 sorry C1 plus C2 by C1 plus C2. okay na ஏனா நமக்கு வந்து LCM எடுத்தீங்கன்னா so C2 plus C1 by C1 C. sorry 1 minute, so 1 second.
So this is not plus, so product C1 C2. So C1 C2. அப்ப V1 வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த C1 C2 அப்ப V C1 C2 by C1 by so C1 plus C2. ஓகேங்களா? சோ இப்போ நீங்க இந்த கேன்சல் பண்றீங்க அப்படின்னா so C1 C1 will get cancelled. அப்ப V1 is C2V by so C1 plus C2. அப்ப பாருங்க. So this formula is also valid for the capacitor. ஓகேங்களா? சோ இதுதான் நமக்கு ஃபைனல். இப்போ Z1 into V by so இந்த ஃபார்முலா தாங்க நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வோல்டேஜ் டிவிஷன் பிரின்சிபல் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஒன்லி வேலிட் ஃபார் ரெசிஸ்டர், இட் இஸ் வேலிட் ஃபார் ஆல் த பாசிவ் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் எல்என்சி. பட் மேக் ஷூர் நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே நம்மளுக்கு ஏசியா இருந்தா நம்மளுக்கு இசட் வேல்யூ, ஏசியா இருந்தாலும் இசட் வேல்யூ நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணாலும் ஃபைனலா நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் தாங்க கிடைக்கும். ஓகேங்களா? எனி சோர்சஸ் கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க, அதுக்கு வோல்டேஜ் டிவிஷன் பிரின்சிபல் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா so we can use this formula. So நான் டைரக்டா நீங்க சொல்லும் போதுமே so voltage division principle is applicable for this question. ஓகேங்களா? சோ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே நம்மளுக்கு வந்து அப்ரோச் பண்றது லாஜிக்கா அப்ரோச் பண்ணும்போது இதுதாங்க கான்செப்சுவல். ஓகேங்களா? எப்படி வந்து VC1 வந்து பாத்தீங்கன்னா கால்குலேட் பண்ணுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் வோல்டேஜ் டிவிஷன் பிரின்சிபல் பேஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட், தட் இஸ் மெத்தட் 2. ஓகேங்களா? சோ இந்த பர்టిక్యులர் ரிசல்ட்டுமே எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட். ஓகேங்களா? சோ ஐ அம் நாட் சேயிங் திஸ் இஸ் ராங், சோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வோல்டேஜ் டிவிஷன் பிரின்சிபல் அப்படிங்கும்போது இது ரெண்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கான்செப்ட். ஸோ திஸ் இஸ் V1 calculation and V2 calculation அப்படிங்கிறது exact resistance value, that is corresponding resistance value upon sum of the resistance value. Opposite வந்து பார்த்தீங்கன்னா for capacitance calculation for voltage division principle and vice versa for current division principle. ஓகேங்களா? அது current division principle அப்படிங்கும்போது ஸோ C1 by C1 plus C2. ஸோ இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதோட நான் உங்களுக்கு ஸோ பேசிக் இம்பிடன்ஸ் பேஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ புரிஞ்சுதான் பாருங்க. அப்போ நம்ம C1 C2ங்கிறது வந்து பாத்தீங்க பாருங்க, அப்போ நம்ம ஈக்குவலன்சி இது பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். C1 C2 by so C1 plus C2. ஓகேங்களா? அப்போ இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா. ஓகேங்களா? ஸோ Z1 into V by Z1 plus Z2, ஸோ Z2 into V by Z1 plus Z2. ஸோ இது ஆக்சுவல் வோல்டேஜ் டிவிஷன் பிரின்சிபல்னா இதுதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ மேக் ஷூர் Z may be R, L and C. ஓகேங்களா? Yes, so this concept is understood? Yes sir, புரியுதுங்க சார். Okay. So next question. So question number 16. So voltage division principle and current division principle is applicable for all the three passive elements, but make sure so the corresponding concept வந்து உங்களுக்கு clear-ஆ புரிஞ்சிருக்கும். Okay. So next question number 16. 4 resistors of equal value when connected in series across a supply dissipate 25 watt total power. Okay, so total power வந்து பாத்தீங்கன்னா so நம்மளுக்கு so 4 resistors of equal value connected in series. So let it be like this. So resistor R. So equal value, let it be this is R. We don't know the value of R, but எல்லாமே same value across a supply. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா so let it be this is a supply. So Vs. So let it be this is Vs. Dissipate 25 watt. Okay, so power dissipation. Okay, so power supply is equal to power absorption. Okay, so power வந்து பாத்தீங்கன்னா so 25 watt. So power எப்படி calculate பண்ணலாம்? So இதுக்கான equivalent resistance வந்து பாத்தீங்கன்னா 4R. ஓகேங்களா? R equivalent is equal to 4R. For total power absorbed. ஓகேங்களா? So total power absorbed or total power dissipated from the source which is equal to so R equivalent. So Vs square by R equivalent. For Vs square by what is R equivalent? 4R. Okay, what is that final value? So 25 is equal to Vs square by 4R. So let it be this is equation number 1. Okay. See the first statement kana corresponding so explanation. If the same resistor are now connected in parallel across the same supply, what is the power dissipated? அப்படின்னு கேக்குறாங்க. See same supply அப்படினா என்னன்னா so நமக்கு சப்ளைல voltage across, that is voltage of the supply and current through the supply will not change. ஓகேங்களா? so அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சேம். ஓகே, so இப்போ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து A நம்ம எடுத்துக்குவோம். so A, so B வந்து பாத்தீங்கன்னா so I am writing it here. so B, so same supply, so let it be so 4 resistor வந்து பாத்தீங்கன்னா connected in parallel. So let it be this is Vs.
இப்போ பவர் டிசிபேஷன் என்னன்னு கேட்குறாங்க. இப்போ பவர் டிசிபேஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பவர் டிசிபேஷன் ஃப்ரம் த சப்ளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ 25 வாட். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎஸ் ஸ்கொயர் பை 4R. ஓகேங்களா, இதுதான் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வேஷன். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ ஆர் ஈக்குவலண்ட் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஆர் ஈக்குவலண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆல் த 4 ரெசிஸ்டர் வேல்யூஸ் ஆர் சேம் அப்படின்னா ஆர் ஈக்குவலண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை 4. ஓகேங்களா, ஸோ தட் இஸ் சீரிஸ் கனெக்ஷன்னா 4 டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர், பேரலல் கனெக்ஷன்னா தட் இஸ் ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து டிவைடட் பை என் வந்து 4. ஸோ அப்போ ஆர் பை 4. இப்போ பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேட் பண்ணும். ஸோ பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ விஎஸ் ஸ்கொயர் பை ஆர் பை 4. ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் டோட்டல் பவர் அப்சர்வ் பை த ரெசிஸ்டர் which is equal to total power supplied by the source by using Telegrand's theorem. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ பவர் சப்ளை பண்ணுதோ அவ்வளோ பவர் அப்சர்வ்டு பை த ரெசிஸ்டர். ஓகேங்களா, இப்போ ஆர் ஈக்குவலண்ட். அப்போ இது எப்படி எழுதலாம்னா நம்மளுக்கு 4 விஎஸ் ஸ்கொயர் பை ஆர். ஓகேங்களா, ஸோ திஸ் பவர். இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா, இந்த பவர் என்னன்னு தான் கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட்ல இருந்தே வந்து பாருங்க, ஸோ விஎஸ் ஸ்கொயர் பை 4R வந்து 25 வாட். ஓகேங்களா, அப்போ இதுல இருந்து என்னன்னா, ஸோ விஎஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 25 இன்டூ 4R. ஓகேங்களா, அப்போ விஎஸ் ஸ்கொயர் பதிலா என்ன பண்ணலாம், ஸோ 4 இன்டூ 25 இன்டூ 4R டிவைடட் பை R. ஓகேங்களா, ஸோ ஃப்ரம் தி இது வந்து பாருங்க, ஸோ ஃப்ரம் 1. ஓகேங்களா, ஸோ இது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஏன்னா 25 வாட் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎஸ் ஸ்கொயர் பை 4R. ஸோ இதுல இருந்து விஎஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ 25 இன்டூ 4 இன்டூ ஆர். ஸோ இதை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்றோங்க. ஓகேங்களா, இப்போ ஆர் வில் கெட் கேன்சல். ஸோ ஃபைனலாக 25 இன்டூ 8, ஸோ 400 வில் பி த ஃபைனல் வாட். ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் ஆன்சர். ஸோ அப்போ இதுல இருந்து என்னன்னாங்க, ஸோ சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்றதோட பேரலல்ல ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணா ஸோ பவர் சப்ளை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அதிகமா இருக்கும். ஓகேங்களா, so compared to series connection, so parallel connection will consume more power. See that is final observation. Okay, so any doubt in this? So next one. So two resistances, so one of 30 and another of unknown value are connected in parallel. The total power dissipated in the circuit on the 450 watt when the applied voltage is 90 watt. Sorry, 90 volt. The unknown resistance. See, this is direct question. Okay, so this is simple answer. So resistances. So 30 ohm. So unknown value வந்து பாத்தீங்கன்னா so connected in parallel. So parallel அப்படின்னா so like this. R. The total power dissipated in the circuit is when the applied voltage is. So நம்மளுக்கு வந்து 90 watt. 90 volt and the total power dissipation வந்து பாத்தீங்கன்னா so power is equal to 450 watt. இப்போ என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்க அப்படின்னா ஆர் என்னன்னு கேக்குறாங்க. see just என்னன்னா நமக்கு கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணாங்க. ஓகேங்களா, so I இங்கிறது எப்படி கால்குலேட் பண்ணனா, so power supplied by the power total power dissipation is equal to power supplied by the source. See, power supplied by the source is equal to 450 watt which is equal to V into I. ஓகேங்களா, so V is 90 into I. அப்ப 450 watt. அப்ப I is equal to V by sorry, not VB, that is 450 by 90, so 5 ampere. So இதை பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. So what is the value of unknown resistance? R 45 ohms. see இங்க parallel resistance அப்படிங்கும் போதுங்க இதோட வோல்டேஜ் 90. ஓகேங்களா, அப்ப இதுல போகக்கூடிய கரண்ட் என்னன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். Let it be, this is I1 is I equal to V by R, 90 by 30, so 3 ampere. ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ 5 ஆம்பியர். ஸோ அப்போ இங்கே இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது கரண்ட் டிவிஷன் பிரின்சிபல். ஸோ 5 ஆம்பியர், 3 ஆம்பியர் இஸ் கோயிங், ஸோ 2 ஆம்பியர். ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ வோல்டேஜ் இஸ் நோன், கரண்ட் இஸ் நோன், ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ. ஸோ வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 90, ஸோ 90 பை ஸோ 2, ஸோ 45 ஓம் இஸ் தி ஆன்சர். ஓகேங்களா, ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். ஸோ இதெல்லாமே டைரக்ட் கொஸ்டின். ஸோ இது மெத்தட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are so many, நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா, ஸோ ஐம் நாட் சேயிங் திஸ் இஸ் அ ஒன்லி மெத்தட். ஓகேங்களா, ஸோ வி கேன் ஆன்சர் இன் எனி மெத்தட், பட் மேக் ஷூர் த கான்செப்ட் ஷுட் பி வெரி வெரி கிளியர்.
சரி நீங்க நான் இந்த மெத்தட் நான் another methodல இன்னும் ஷார்ட் இன்னும் within a few steps நான் ஆன்சர் பண்ணேன்னா so that it will be good. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நம்மளுக்கு என்ன தாட் அண்ட் என்ன கான்செப்ட்ஸ் நம்மளுக்கு ஸோ யூஸ் பண்றோமோ ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? பட் மேக் ஷூர் த கான்செப்ட் ஷுட் நாட் பி எனி மிஸ்டேக். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். A current of 2 ampere passes through a cell. செல் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு இட் இஸ் டிசி பேட்டரி தான் நம்ம செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எலக்ட்ரோமோட்டிவ் செல். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரியில படிச்சிருப்போம். ஸோ இட் இஸ் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் பிஹைண்ட் தி பேட்டரி. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு ஸோ 12 வோல்ட் பேட்டரி இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ அந்த பேட்டரி எப்படி வந்து ஆக்ட் ஆகுது, அது கெமிக்கல், ஏன்னா அது இன்சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கம்ப்ளீட்டா வந்து கெமிக்கலா தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஸோ அது எப்படி வந்து எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்லா ஆக்ட் ஆகுதுங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம். கெமிஸ்ட்ரியில வந்து செல் அப்படின்னு நம்ம படிப்போம். ஸோ அதை இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. செல் அப்படின்னாலும் பேட்டரினாலும் சேம் தான். ஓகேங்களா? A current of 2 ampere passes through a cell of EMF. EMFங்கிறது potential of the cell. ஓகேங்களா? வோல்டேஜ் வந்து எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? Having internal resistance of 0.15 ohm. See, என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா a battery and it has an internal resistance. So this is 0.15 ohm and 1.5 volt. So VAB என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா? So potential difference across the terminals of the cell. So டெஃபினட்டா வந்து பாருங்க ஸோ 1.5 விட லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறனால ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பாருங்க ஸோ இதோட வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ V equal to R into I, 0.15 into 2. So what is the answer? 0.15 into 2. So 0.3. 1.2 sir. 1.2. அப்போ 0.3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் நம்மளுக்கு K VL அப்ளை பண்ணும்போதுங்க ஸோ வில் கெட் ஸோ 1.2. ஓகேங்களா? So this is 0.3 volt. So option D is correct. So next question. Yes. A 12 volt automobile light is rated at 30 watt. The total charge that flows through the filament in 1 minute is. Okay. So total charge. So Q total என்னன்னு கேக்குறாங்க. So that flows through the filament. Filament na that is light. Okay. So in 1 minute. Okay. So 1 minute என்ன? Yes. So what is the answer? $150 coulomb. 150 coulomb. So simple. So இங்க பாருங்க. So simple. ஒரு light ன்னு வைங்களேன். So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா so automobile light. So like this. So like this. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டரி வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. So this is 12 volt battery which is connected to light. So இதோட power rating வந்து பாத்தீங்கன்னா so 30 watt. So 30 watt power rating. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம்னா நம்ம கரண்ட் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணலாம். I. ஓகேங்களா? ஸோ I is equal to power by voltage. 30 by 12. ஓகேங்களா? ஸோ let it be 30 by 12 ampere. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா நம்மளுக்கு கூலம்ஸ் தட் இஸ் இப்போ கரண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா I is equal to Q by T. நம்ம பார்த்தோம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் சார்ஜ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். ஓகேங்களா? ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் சார்ஜ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். So I is equal to Q by T. இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா ஸோ Q என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ Q is equal to Q total is equal to I into T. ஸோ டைம் எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா in terms of 1 second. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம ஜென்ரலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ செகண்டில் தான். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து கூலும் பர் செகண்ட் கூலும் பர் செகண்ட் ஆர் ஆம்பியர். கரண்டோட யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கூலும் பர் செகண்ட் ஆர் ஆம்பியர். அப்போ நமக்கு வந்து கூலம்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து பாருங்களேன் ஸோ கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 30 by 12. இப்போ 1 minute அப்படின்னா 30 செகண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் செகண்ட்ல தான் நம்ம எழுதணும். ஸோ டைம் வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் செகண்ட். ஸோ இப்போ கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 30 by 12 அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு ஆம்பியர் இன்டூ 1 minute Q equal to ஓகே கூலும் ஸோ 60. ஸோ இதுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. ஸோ 150 ஸோ செக் பண்ணுங்க 150 ஆன்சர் வருதுன்ட்டு. எஸ் வி ஆர் கெட்டிங் 150. Yes, sir. எஸ். ஸோ 150 கூலும் இஸ் தி ஆன்சர். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு இந்த என்னன்னா ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ரிலேஷன் அண்ட் we have to know ஸோ நம்மளுக்கு கூலும் பர் செகண்ட் தான் ஆம்பியர். ஓகேங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் செகண்ட்ல தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ அப்போ வந்து மினிட்டை வந்து 1 minute 3 செகண்ட்.
Simple question. Next, so 20th question. A capacitor of 100 microfarad is charged to 10 volt through a resistance of 10 kilo ohm. It would be fully charged in. Okay. A capacitor and a resistor with a voltage source. So 10 volt. So 100 microfarad and 10 kilo ohm. ஓகே ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் கம்ஸ் இன் அ பேசிக்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டிரான்சியன்ட் கொஷினில் வரும் ஓகேங்களா. ஸோ டிரான்சியன்ட் கொஷின் பட் ஓகே எனிஹவ். ஸோ டிரான்சியன்ட் அனாலிசிஸில் வந்து கேட்குற ஒரு கொஷின். டிரான்சியன்ட் அனாலிசிஸ் என்ன ரீசன் அப்படின்னா இட் வுட் பி ஃபுல்லி சார்ஜ்டு ஓகேங்களா. ஸோ கெப்பாசிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 10 வோல்ட் ஒரு வோல்டேஜை வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ 10 வோல்ட்டை வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ டைமில் வந்து இது சார்ஜ் ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லியிருக்கோம். So one second. So only one second. Okay. See, எவ்வளோ டைம்ல வந்து இந்த பர்டிகுலர் how much time the particular circuit will take to charge the capacitor அப்படின்னா நம்மளுக்கு 5 time constant ஓகேங்களா. So practical steady state அப்படி நம்ம படிச்சிருப்போம். Steady state, what is called steady state? So steady state that particular capacitor completely charged ஓகேங்களா. So how much time it will take அப்படின்னா நம்மளுக்கு practical time constant or practical steady state அப்படிங்கிறது வந்து 5 tau அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா. So practical steady state or practical time constant. Okay, so that is equal to 5 tau. Okay, the time taken by the capacitor to charge completely. The time taken by the capacitor to charge completely is 5 tau. ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின். ஸோ எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் கம்ப்ளீட்டாக எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 5 tau ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய கொஸ்டின். ஸோ இப்போ 5 tau அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டவு அப்படிங்கிறது என்னங்க நம்மளுக்கு ஆர்சி சர்க்யூட்ல ஆர் ஈக்குவலண்ட் இன்டூ சி ஈக்குவலண்ட் இங்கே ஒன்லி 1 R and 1 C ஓகேங்களா. அப்போ 10K இன்டூ 100 மைக்ரோ ஓகேங்களா. ஸோ 10K இன்டூ 100 அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 10K 10 power 4 இன்டூ ஸோ 10 power 4 minus 4. So it becomes 1 second. Okay, so tau is equal to so 1 second. Appo 5 tau, appo 5 second. Okay, so how much time taken அப்படினா 5 second அப்படிங்கிறது answer. Okay, so option A is correct. See, actually this question வந்து பாத்தீங்கன்னா it is not comes from basics, it is actually a transient analysis question. So that is RC circuitல வந்து voltage connect பண்றோம் அப்படினா so generally வந்து பாத்தீங்கன்னா irrespective of whatever the voltage, so how much time that particular circuit is taken to charge completely அப்படினா so 5 time constant ஓகேங்களா. so அதுதான் நம்மளுடைய answer ஓகேங்களா. so A is the answer 5 second, but it is not from the basics. okay, anyhow, so அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா capacitor அப்படினோனே so இது வந்து simple basic question கொடுத்திருக்காங்க. okay, anyhow, so next question. sir சொல்லுங்க. fully charge என்னும்போது அந்த 5 into tau மல்டிப்ளை பண்ணி போடுங்க actual tau calculation இல்லாம. என்னங்க இன்னொரு சொல்லுங்க क्वेश्चन கேளுங்க. fully charge என்னும்போது இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் கண்டிஷன் அதாவது 5 into tauன்றது. எஸ் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஓகேங்க. இது ஏன்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து இது சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு எடுக்கக்கூடிய டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா so 5 time constant. ஓகேங்க சார். okay, 2 lamps each of 230 volt and 60 watt rating are connected in series across a single phase 230 volt supply. okay, single phase னா இது அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா AC source கொடுத்திருக்காங்க. so total power consumed by the 2 lamps. okay, so lamp அப்படிங்கிறது it is equal to resistor and நீங்க வந்து AC source கொடுத்தாலும் DC source கொடுத்தாலும் so there won't be any change. ஓகேங்களா. so அது வந்து பாத்தீங்கன்னா so நம்மளுக்கு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. so question so என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா so one வந்து பாத்தீங்கன்னா in terms of voltageல கொடுத்திருக்காங்க, another one வந்து பாத்தீங்கன்னா in terms of powerல கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா. சரி, இதோட சொல்யூஷன் பாருங்க. பட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா so series connection அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க.
சரிங்க பாருங்க. ஸோ சொல்யூஷன் so 2 lamps so of 1 and 2 so single phase so 230 volt supply okay so single phase so frequency வந்து பாத்தீங்கன்னா so 50 hertz so they have not given so AC frequency so standard வந்து பாத்தீங்கன்னா we can consider it as so 50 hertz single phase so 230 volt so AC supply okay so 2 lamps so let it be this is so lamps அப்படினாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா so this is considered as a resistance okay so let it be this is R1 and it has see எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு internal resistance அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எந்த டிவைஸ்க்குமே வந்து so internal resistance will not be equal to 0 and infinite எப்பவுமே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா so internal resistance அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஓகேங்களா so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா in terms of P1 watt so this is P2 watt power corresponding lamp 1 so this is lamp 1 so this is lamp 2 ஓகேங்களா சோ அப்ப P1 அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா so P1 is equal to so V square by R1 ஓகேங்களா இந்த Vங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா so நமக்கு 230 volt ஓகேங்களா so 230 volt அப்ப இதுல இருந்து என்ன நமக்கு வேணும்னா so R1 is equal to so V square by P1 ஓகேங்களா so actually வந்து பாத்தீங்கன்னா so this is not 230 volt this is 60 watt so இதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 60 watt இது 60 watt okay so there is some so typing error so this is not 230 volt okay so 60 watt both are each of அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க so two lamps so each of 60 watt and 60 watt rating are connected in series see the one first mistake okay so this is a so typing error okay so அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா so நமக்கு so P1 அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா so நமக்கு V square by R1 ஓகேங்களா so R1 அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா so V square by P1 so let it be this is first equation அப்ப P2 அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா so V square by R2 R2 is equal to so V square by P2 ஓகேங்களா so P2 so நமக்கு இது எதுக்காக இத நான் இப்படி R1 R2ங்கறத நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கேன்னா நான் R equivalent அப்படிங்கிறது R1 plus R2 ஓகேங்களா so let it be this is I1 so I1 அப்படிங்கிறது not I1 I ஓகேங்களா so I அப்படிங்கிறது total current so total current passing through the two lamps so I so V ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா so voltage அப்ப நாம எப்படி எழுதலாம்னா so total power consumed அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதலாம்னா see total power consumed see total power see நீங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து up to 60 watt so இதுவும் 60 watt total power அப்படிங்கிறது 120 watt அப்படிங்கறத மட்டும் நீங்க எடுத்துக்க வேணாம் see power should not be added directly என்ன ரீசன்னா பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is not applicable for a superposition theorem நான் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் superposition theorem not applicable அப்படினா டைரக்ட்டா பவர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா சோ அப்ப டோட்டல் பவர் கன்சியூம்ட் அப்படிங்கறது எப்படி கால்குலேட் பண்ணனும் so I square into R1 plus R2 so power total power consumed is equal to I square R equivalent okay so total power P is equal to I square R1 plus R2 I ங்கிறது என்னங்க what is I so I is equal to V by ஏன்னா நமக்கு ஐங்கிறது in terms of V by R தான் நம்ம எழுதணும் ஓகேங்களா சோ I அப்ப V அப்ப நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா so V square by R1 plus R2 so whole square into R1 plus R2 ஓகேங்களா so I am writing in terms of so V square by R square ஓகேங்களா so அப்ப இது எப்படி எழுதலாம்னா so V square see actually இல்லனா நமக்கு டைரக்டாவே இது ஒரு ஃபார்முலாங்க இல்லனா this is another formula ஓகேங்களா so V square by R அப்போ V square by R அப்படிங்கும்போது sorry 1 minute so இது ஒரு ஃபார்முலா ஓகேங்களா so V square by R so I square R okay so நீங்க எந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாலும் so ஃபைனலா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா so ஃபைனல் ரிசல்ட் நான் எழுதுறேன் பாருங்க so total power is equal to P1 P2 by P1 plus P2 அப்படினு கிடைக்கும் so இது கரெக்ட்டா செக் பண்ணுங்க so V square by R1 plus R2 இங்க R1 அப்படிங்கிறதுல அப்ப V square by what is R1 so V square by P1 plus what is R2 V square by P2 so அப்ப V square நீங்க காமனா எடுத்து வெளிய எடுக்கும்போது so 1 by 1 plus P1
plus 1 upon P2. So இதை நீங்கள் simplify பண்ணீங்கன்னா so we'll get so P1 P2 by P1 plus P2. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் டோட்டல் பவர் கன்சியூம்ட். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஸோ ப்ராடக்ட் பை டோட்டல். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ 60 into 60 by 60 plus 60. ஸோ அப்போ 60 by 2 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ 30 watt is the answer. ஓகேங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் C is the answer. ஸோ இதுதான் நம்ம பவர். இது டெஃபினட்டாக இது ரிப்பீட்டட் மாடல் கொஷின், வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? ஸோ சீரீஸில் வந்து ஒரு லேம்ப்ஸ் கனெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸோ பவர் கன்சப்ஷன் என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ மேக் ஷூர் ஸோ வி நோ தி ஸோ பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்க. பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ இட்ஸ் மிஸ்டேக் கொஷின். இட் இஸ் நாட் 230 volt, இட் இஸ் 60 watt. சார் சொல்லுங்க. இப்போ வந்து பேரலலா லேம்ப்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்குது அப்படின்னா நம்ம பவர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாமாங்க சார் டைரக்டா? இதே கான்செப்ட் தாங்க. ஸோ நம்ம இப்போ இதே கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சீரீஸ் பேரலல் கனெக்ஷன் வைங்களேன். ஸோ பாருங்க செக் பண்ணலாம். ஸோ ஆட் பண்ணலாமாங்கிறது நம்ம செக் பண்ணுவோம். So let it be this is P1 and let it be this is P2 and let it be this is R1 and let it be this is R2. So this is a lamp connected in parallel. Okay, so same. So 230 volt. So single phase. So 50 hertz. So AC supply. ஓகே. ஸோ டோட்டல் பவர் கன்சியூம்டு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து இங்கே பாருங்களேன். ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ R1 R2 P1 இண்டிவிஜுவல் பவர் ரிலேஷன் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு இண்டிவிஜுவல் எப்படி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம்னா V by P1 is equal to ஸோ ஓகே 1 minute. ஓகே. ஸோ இங்கே பாருங்க பேரலல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா so voltage same but current வந்து பாத்தீங்கன்னா so differs. So this is I1 and this is I2. அப்ப R1 is equal to I1 square so 1 minute. So this is not R1, P1. So P1 is equal to I square R1 or V square by R1. Okay, so this is a formula. So P1 is equal to I1 square R1 or V square. So P2 வந்து பாத்தீங்கன்னா so P2 is equal to so I2 square R2 or V square by R2. இப்போ total power consumed is equal to so total power consumed is equal to okay. So அதே சேம் கான்செப்ட்ல போவோம். So I square into R equivalent. இங்க R equivalent அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா so R1 R2 by see R1 plus R2. ஓகேங்களா? So நம்மளுக்கு R equivalent. So this is R equivalent. So I square R equivalent. ஓகேங்களா? R V square by R1 R2 by R1 plus R2. ஸோ இது அதே மாதிரி நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம்? ஓகே. சி R1 அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ R1 is equal to V square by P1. ஓகேங்களா? சி R2 is equal to ஸோ V square by P2. ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். அப்போ V square by R1. R1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா so V square by P1 plus not plus so V square by P2 by V square by P1 plus V square by P2. See simple V square by R equivalent வந்து பார்த்தீங்கன்னா R1 R2 by R1 plus R2 product by total.
So இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண என்னங்க ரிசல்ட் கிடைக்குது in terms of P1 P2. Okay, anyhow, so I will explain this. சொல்லுங்க. P1 P1 Square plus of P2 into V. Okay, question number 22. So the energy storage capability of basic passive elements is due to the fact that resistance dissipates energy and capacitance stores energy, inductance dissipates energy. Okay, so which one of the following statement is correct? So which one is correct? 1 and 2, sir. Yes, 1 and 2. So inductance வந்து பாத்தீங்கன்னா it stores the energy. Okay, so storage capability அப்படிங்கும்போதுங்க, so 1 and 2 is the answer. So direct question, so அதெல்லாமே வந்து குயிக்கா நம்ம so answer பண்ணலாம். So next one பாருங்க. Yes, so question number 23. The voltage and current waveform கொடுத்திருக்காங்கங்க. So circuit element என்ன, அதோடைய வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா? So if it is inductorனா inductance ஓட வேல்யூ என்ன, capacitorனா capacitance ஓட வேல்யூ என்ன. So இது எப்படிங்க கால்குலேட் பண்ணலாம்? கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் ரிலேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இது என்ன எலிமெண்ட் நீ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஓகே, சோ இங்க பாருங்க. சொல்லுங்க. கரண்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் ஸ்கொயர் வேவ் ரேம்ப் ஸ்கொயர் வேவ் கிடைக்குதுங்க சார். ஓகே, V = L * di/dt. வெரி குட். சோ ஓகேங்க, ஒன் ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னீங்க, சொன்னது கரெக்ட். சோ Vங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா V = so L di of t/dt. அதாவது நம்மளுடைய ரேம்ப் ஃபங்க்ஷனை வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? தட் இஸ் டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் ரேம்ப். So differentiation of ramp function, so step function. So slope வந்து பாத்தீங்கன்னா, so slope will become a step. So இதோட ஸ்லோப் என்னவோ so அதோட ஆம்ப்ளிடியூடா கன்வெர்ட் ஆகும். So இதோட ஸ்லோப் வந்து பாத்தீங்கன்னா so 0, so இதோட ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து பாத்தீங்கன்னா so it becomes 0. ஓகேங்களா? So slope will convert into a step. ஓகேங்களா? so அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அப்போ இத கம்பேர் பண்ணும்போது வோல்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா so L di of t/dt. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா so VL = L, so DIL of t/dt. இப்போ நம்மளுடைய அப்போ சர்க்யூட் எலிமெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டக்டர் அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இண்டக்டர் இதுக்கு ஓகேங்க. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் மோர் எக்ஸ்பிளனேஷன் இப்போ என்ன அப்படின்னா இண்டக்டர் வில் நாட் அலோ சடன் சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ கெப்பாசிட்டர் டோஸ். ஸோ கெப்பாசிட்டர் டஸ் நாட் அலோ தி சடன் சேஞ்ச் ஆஃப் வோல்டேஜஸ். ஓகேங்களா? ஸோ வித்தின் அ ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல வந்து 2 வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது நாட் பாசிபிள். ஓகேங்களா? அப்போ டெஃபினட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கெப்பாசிட்டர் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ இண்டக்டர் தான் அப்படிங்கிறது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவோம். அண்ட் ஒன் மோர் ரிலேஷன் பேஸ் பண்ணி நம்ம சொல்லலாம் VL L DIL of t/dt. ஸோ இப்போ இந்த எல் எப்படிங்க கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஸோ எல் இண்டக்டர்ங்கிறது கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதோடைய வேல்யூ ஆஃப் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 or 5. சார் V of t வந்து 2 சார். ஓகேங்க. அப்போ அந்த ஸ்லோப் தானே சார், di/dtங்கிறது ஸ்லோப் தானே சார்? ஸ்லோப், எஸ் எஸ். 2/2 = 1, so L = 2 சார். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஓகே ஃபைன். ஸோ அப்போ VL of t வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ DIL of t/dt வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப். வாட் இஸ் த ஸ்லோப் வேல்யூ? ஸோ ஸ்லோப் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஓகேங்களா? அப்போ எல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 2. ஸோ 2 இன்டூ ஸோ 1 இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ 2. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 ஹிண்ட். ஓகேங்களா? So slope calculation தெரியும். So slope வந்து பாத்தீங்கன்னா so நமக்கு y2 minus y1 by so x2 minus x1. So next question. Yes. What is the answer? So in a network made up of linear resistors and ideal voltage sources, value of all resistors are doubled. The voltage across each resistor is. So இதெல்லாம் direct question. So what is the Not changed. Not changed. Okay. Yes. So there is no change in the value. So in a network made up of linear resistors and ideal voltage sources. See like this. See ideal voltage sources and some linear resistor. See ரெசிஸ்டர்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா நம்ம ஜெனரலா வந்து நம்ம படிக்கிறது ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் ரெசிஸ்டர், தட் இஸ் ரெசிஸ்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் லீனியர் இன் நேச்சர். பட் ஜெனரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர் ஆர் நான் லீனியர் ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்க. ஓகேங்களா? அதாவது ரெசிஸ்டர் விச் டஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இப்போ ஆர்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன படிப்போம் ஓம்ஸ்லா பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ தட் இஸ் V/I. ஓகே, ஸோ லீனியர் வேல்யூ ஆஃப் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ நான் லீனியர் ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறது இந்த வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்காதுங்க. ஓகேங்களா? அப்போ வந்து நான் லீனியர் ரெசிஸ்டர்.
ஸோ வேரியபிள் ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து நம்ம நான்லீனியர் ரெசிஸ்டர்ஸும் பார்ப்போம். பட் ஜென்ரலாக நம்ம நான்லீனியர் ரெசிஸ்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக ஒரு மிஸ்செலேனியஸாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம என்ன சொல்ல வரேன்னா நம்மளுடைய பேசிக் எக்ஸ்பிளனேஷனில் லீனியர் ரெசிஸ்டர் பற்றி தான் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ நான்லீனியர் ரெசிஸ்டர்ஸ்னா என்ன, அது எப்படி அதை வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணும், அது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத ஒரு மிஸ்செலேனியஸாக பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ லீனியர் ரெசிஸ்டர்ங்கிறது இதுதான் நம்மளுடைய லீனியர் ரெசிஸ்டர். ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்சஸ். ஓகேங்களா? ஸோ பிளஸ் மைனஸ் ஸோ விஎஸ். ஸோ வேல்யூ ஆஃப் ஸோ மேட் அப் ஆஃப் லீனியர் ரெசிஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது நாட் ஓன்லி அ சிங்கிள் ரெசிஸ்டர், ஸோ மெனி ரெசிஸ்டர்ஸ். ஓகேங்களா? அண்ட் மெனி சோர்சஸ், ஏன்னா ப்ளூரல்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ வேல்யூ ஆஃப் ஆல் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் டபுள், தென் த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஈச் ரெசிஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ரெசிஸ்டர்ஸ் உடைய வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும்போது ஸோ நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஈச் ரெசிஸ்டர் சேஞ்ச் ஆகுமா அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா? So there won't be any change in the see for example, so இப்படி இருக்குன்னு வைங்க. So let it be this is R1, R2 and R3. So let it be this is Vs and V1, V2, so V3. Okay. So value of all resistors are doubled, voltage across each resistors. இப்போ Vs அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா so 10 ஓகே இல்லைன்னா 30 வோல்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ R1, R2, R3 அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா so நம்மளுக்கு let it be 1 ohm 1 ohm 1 ohm நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? so R1 is equal to 1 ohm, so R2 is equal to 1 ohm and R3 is equal to 1 ohm. ஓகேங்களா? அப்போ I அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா so total current I is equal to so 30/3, that is equal to 10 ampere. ஓகேங்களா? ஸோ 10 ampere. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு V1, V2, V3ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 10 volt 10 volt 10 volt. ஓகேங்களா? ஸோ நோ சேஞ்ச் இன் தி ஸோ எஸ். ஸோ V1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 10 volt, ஸோ V2 10 volt, ஸோ V3 10 volt. இப்போ என்ன கொஸ்டின் சொல்றாங்கன்னா ஸோ வேல்யூ ஆஃப் ஆல் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் டபுள்ட். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 1 ohm பதிலாக ஸோ 2 ohm, ஸோ 2 ohm. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 வோல்ட் சேஞ்ச் ஆகுமான்னு கேக்குறாங்க. வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஈச் ரெசிஸ்டர் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இப்போ கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணுங்க. I is equal to so 30/6 5 ampere. ஓகேங்களா? ஸோ 30/6 கரெக்டுங்களா? ஏன்னா 2 + 2 + 2 6. அப்போ கரண்ட் வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ 10 ஆம்பியர் கரண்ட்க்கு பதிலாக இப்போ வந்து நம்மளுக்கு 5 ஆம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ 30 வோல்ட்டுங்கிறது சேம். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா V is equal to 2 into 5. Voltage remains same. No change in the value of voltage across each resistor. ஓகேங்களா? ஸோ not changed is the correct. ஓகேங்களா? ஸோ 25. The 3 parallel resistive branches are connected across a DC supply. The ratio of the branch current I1, I2, I3 if the branch resistance are in the ratio is okay. So answer வந்து என்னங்க? So DC supply. ஓகேங்களா? so DC supply, let it be this is Vs. இப்போ என்ன क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க? 3 parallel resistive branches R1, R2 and R3. so let it be அதோடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா R1, R2, R3. ஓகேங்களா? the ratio of the branch current, so let it be the branch current வந்து பாத்தீங்கன்னா I1, I2, I3. I1, I2, I3. so in terms of ratioல கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா? so ratioல so எப்படிங்க நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம்? அப்போ நம்மளுக்கு வந்து what is the relation between இப்போ என்ன क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்கன்னா கரண்ட்டுக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு உள்ள ரேஷியோ என்னன்னு தெரியணும். ரேஷியோ ஆஃப் தி பிரான்ச்சஸ் இஃப் த பிரான்ச் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இன் த ரேஷியோ. ஓகேங்களா? அப்போ ஆருக்கும் ஐக்கும் என்னங்க ரிலேஷன்? வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் ஆர் அண்ட் ஐ? அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ V is constant. ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாமே Vs. அப்போ I is equal to I1 is equal to Vs by R1, I2 is equal to Vs by R2, I3 is equal to Vs by R3. ஸோ அப்போ இதுல இருந்து என்ன சொல்லலாம்னா I1 is directly proportional to 1 upon R1, I2 is directly proportional to 1 upon R2. அப்போ I3 is directly proportional to 1 upon R3. அப்போ I1 is to I2 is to I3 அப்படின்னா ஸோ அப்போ கரஸ்பாண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3. ஓகேங்களா? ஸோ இல்லை R1, R2, R3 கொடுத்துருக்காங்கன்னா 1 by I1, 1 by I2, 1 by I3.
ஓகேங்களா. பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 1/R1 1/R2 1/R3 R1 R2 R3 கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப I1 I2 I3 வந்து 1/R. ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்னா R right R1 is to R2 is to R3 which is equal to the equal to வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டபுள் கோலன்ல கொடுப்பாங்க. ரேஷியோவா எழுதும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா which is equal to வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஸோ ஆப்டிடியூட் படிக்கும்போது நம்ம ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா see x is to y which is equal to ஸோ நம்மளுக்கு y into z. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ ரேஷியோ இந்த ரேஷியோ which is equal to this ratio. இது எப்படி எழுதலாம்னா ஸோ xy y is equal to y by z. ஓகேங்களா. இந்த டேர்ம் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேஷியோல எழுதுறது இந்த மாதிரி நம்ம எழுதலாம். ஓகேங்களா. ஸோ ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல ஸோ ஆப்டிடியூட்ல நம்ம பார்ப்போம். ஓகேங்களா. ஸோ இது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் டூ. ஸோ R1 R2 R3 எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா 1/I1 ஸோ 1/I2 ஸோ 1/I3க்கு ஈக்குவல். ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான். அப்போ நம்மளுக்கு I1 I2 I3னா ஸோ நம்மளுக்கு எப்படிங்க அப்போ அதோட இன்வர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு தெரியணும். ஓகேங்களா. அப்போ 1/2 1/4 1/8. ஸோ அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் சொல்லுங்க பாருங்க. ஓகே. அப்போ 1 upon நமக்கு என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்க the ratio of the branch current I1. ஓகே. I1 I2 I3 which is equal to 1/R1 1/2 1/4 1/8. so 1/2 1/4 1/8. எப்படிங்க சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ ரேஷியோ வந்து எப்படி பண்ணலாம்னா ஸோ நம்மளுக்கு எல்சிஎம் எடுங்க. ஓகேங்க. ஸோ எல்சி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 8 இஸ் தி எல்சிஎம். ஓகேங்க. அப்போ 8னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 4:2:1. ஓகேங்களா. ஸோ 4:2:1. சி ஆக்சுவலா என்னன்னா இப்போ நீங்க ஓகே சி இது பாருங்க இது நான் எப்படி உங்களுக்கு ஆக்சுவலா இது ஆப்டிடியூட் கான்செப்ட்டுங்க. எப்படி இதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா சி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபிராக்ஷன்ல இருக்குன்னா அதை வந்து இன்டீஜரா கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. எப்படி நம்ம இன்டீஜரா கன்வெர்ட் பண்ணலாம். சி எனி இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரேஷியோஸை வந்து சி நீங்க ஃபிராக்ஷனா இருக்கிறத இன்டீஜரா கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா மல்டிப்ளை பை 8. ஓகேங்களா. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து 1/8 இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ அப்போ நீங்க என்ன பண்ணுங்க மல்டிப்ளை பை 8. 8ஆல நீங்க மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும். சி ஆக்சுவலா நான் உங்களுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கிறது கான்செப்டும் கரெக்ட். பட் அது அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடாதுங்க. ஓகேங்களா. அந்த ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சி நீங்க எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும் 4:2:1 தான் ஆன்சர். பட் அது அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடாது. எப்படி சொல்றேன்னு பாருங்க. சி மல்டிப்ளை பை 8. ஸோ 8னா என்னங்க வரும். அப்போ 8/2 ஸோ 8/4 8/1. ஓகேங்களா. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா நம்மளுக்கு இந்த இன்டீஜரை வந்து கம்ப்ளீட்டாவே வந்து மல்டிப்ளை பை 8. ஓகேங்களா. அப்ப நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே இன்டீஜர் உள்ள கன்வெர்ட் ஆகும். அப்ப 4:2:1 இஸ் தி ஆன்சர். ஓகேங்களா. சரி ஆக்சுவலா 1:2:1:4:1:8 தான் கரெக்ட்டுங்க. பட் எல்லாமே ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கறனால அது இன்டீஜரா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு சோ மல்டிப்ளை பை 8. ஓகேங்களா. சோ வில் கெட் தி ஆன்சர் 4:2:1 இஸ் தி ஆன்சர். காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து டைரக்டா எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ சிம்பிள் ஒரு சர்க்யூட் கொடுத்துட்டு கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க. இது எல்லாமே நம்ம இப்போ நீங்க டெஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ண எல்லா 80 கொஸ்டின்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 to 20 வேரியஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல இருந்து கலெக்ட் பண்ண ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தான். ஓகேங்களா. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தான். சப்ஜெக்ட் வைஸ் டெஸ்ட் போகும்போது ஒரு இன்னோவேட்டிவா நியூ கொஸ்டின்ஸ். மார்க் டெஸ்ட் வரும்போது கம்ப்ளீட்டா நியூ மாடல்ஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ பேட்டர்ன். ஸோ உங்களுக்கு ஏன்னா சாப்டர் வைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நியூ கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது. ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ப்ரீவியஸா கேட்ட கொஸ்டின்ஸை வந்து நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணணுங்கிறத நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேங்களா. ஓகே. ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 25. ஸோ நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ 4:2:1 இஸ் தி ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன். Two identical resistive loads consumes W watts each when connected in parallel across an ideal current source of I ampere. If instead they were connected in series with the same sources, their total power consumption. So what is the answer? Yes. Okay. So I answer for this question number 26.
See, two identical resistive load consumes W watt. Okay. When they are connected in parallel across an ideal current source of 5 ampere. So let it be this is an I. So parallel. So let it be this is R and this is R. Okay. Identical. So render resistor value may same. So two identical resistive loads consume W watts each when connected in parallel across an ideal current source of 5 amperes. Okay. So if instead they were connected in series with the same source, so their total power consumption is so R and R. So I. First இதோடைய power consumption என்னன்னு first பார்க்கணும். ஓகேங்களா? So சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So total power consumed by two resistors. So power consumed by two resistor வந்து பாத்தீங்கன்னா let it be this is நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா let us be x ன்னு எடுத்துக்கலாம் px power consumed by this first case. So A and this is P. So இங்க current வந்து பாத்தீங்கன்னா I by 2, so this is I by 2. ஓகேங்களா? So I by 2, so I by 2. So இதோடைய பவர் ஓகேங்களா? So பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா வோல்டேஜ் தெரியாது இல்லைங்களா? So in terms of resistance-ல நாம எழுதணும். So resistance-ல வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா R plus I square R. Okay, so I by 2 whole square R plus I by 2 whole square R. Okay, so total power வந்து பாத்தீங்கன்னா R by 2 watt. Okay, so that total power for this first question. Again power question. Okay, so now I will explain. So இங்க பாருங்க. அப்ப இதோட I வந்து பாத்தீங்கன்னா I is constant here. ஓகேங்களா? So அப்ப I இப்ப power வந்து பாத்தீங்கன்னா so Py நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்ப power across R I square R plus I square R. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா so 2 I square R. Okay, so Py. The total power, so individual power வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா so நமக்கு so add பண்ணலாம். ஓகேங்களா? so நமக்கு அப்போ 2 I square R. அப்போ so comparatively Px and Py compare பண்ணும்போதுங்க so it is increased by a factor of 4. ஓகேங்களா? ஏன்னா so நீங்க இத வந்து 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கனா தான் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா so 2 I square R ன்னு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? அப்போ Px ல இருந்து Py க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா so it is increased by a factor of 4 watt. ஓகேங்களா? so டெஃபினட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா so நமக்கு இந்த பவர் ரிலேட்டடா so நமக்கு இந்த என்ன சொன்னதுங்க so உங்களுக்கு அந்த கன்சாலிடேட்டட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு again I will explain. ஓகேங்களா? So 27. So today வந்து பாத்தீங்கன்னா up to 30 questions வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம். So remaining வந்து பாத்தீங்கன்னா so we'll discuss in the next session. So if a resistor is to carry 1 ampere of current and handle 100 watt of power, how many ohms must it be? Assume that the voltage can be adjusted to any required value. Okay. The resistor is to carry, okay. So this is a resistor. So 1 ampere and this is a resistor. Power வந்து பாத்தீங்கன்னா so 100 watt. ஓகேங்களா? so how many ohms must it be? so power கொடுத்திருக்காங்க, current கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? so நமக்கு resistor R is equal to I square by P. sorry, relation வந்து I square R so relation வந்து பாத்தீங்கன்னா power is equal to so I square R. So R is equal to P by I square, not I square by P, P by. So P வந்து பாத்தீங்கன்னா 100 by 1. So 100 ohm is the answer. See, irrespective of whatever the voltage, the resistor value வந்து பாத்தீங்கன்னா so 100 ohm. So next one. 5 inductors are connected in series. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 are connected in series. So let it be L1, L2, L3, L4, L5. Lowest வந்து பாத்தீங்கன்னா so 5 micro henry அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. ஓகேங்களா? so 5 lowest value வந்து பாத்தீங்கன்னா so lowest so 5 micro henry. Okay. If the value of each inductor is twice that of the preceding one, அப்படினா என்னன்னா if the and connected in order of ascending values.
ஓகேங்களா. ஸோ அசெண்டிங் வேல்யூஸ்னா ஸோ லெட் இட் பி இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ L1 அப்படிங்கிற ஹென்ரி அப்படின்னா இந்த L2 அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா twice the preceding one, 2 times of L1. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு 2 times of L2. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 times of L3. ஸோ twice of the precedingனா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூ லைட். ஸோ எல்லாமே நான் எப்படி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன்னா அசெண்டிங் வேல்யூஸ்ல நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ L5 அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 times of L4. ஓகேங்களா. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்க இப்போ லோயஸ்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்மளுக்கு 5 மைக்ரோ ஹென்ரி. அப்போ லோயஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் லோயஸ்ட். ஸோ 5 மைக்ரோ ஹென்ரி. அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வைஸ் அப்போ 10 மைக்ரோ ஹென்ரி. ஸோ இது வந்து 20 மைக்ரோ ஹென்ரி. அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 40 மைக்ரோ ஹென்ரி. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 80 மைக்ரோ ஹென்ரி. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ டோட்டல் நாட் ஃபேரட் ஸோ ஹென்ரி. இப்போ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி நம்ம ஆட் பண்ணுமோ ஸோ இண்டக்டருமே நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஸோ டோட்டல் இண்டக்டர் ஆட் ஸோ ஈக்குவலண்ட் ஸோ டோட்டல் இண்டக்டன்ஸ் ஸோ எல் ஈக்குவலண்ட் வேணும் அப்படின்னா ஸோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்க டைரக்டாக. ஸோ 80, 120, 140, 150, 155 மைக்ரோ ஹென்ரி இஸ் தி ஆன்சர். ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த மாடலில் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. ஓகேங்களா. சரி ஆன்சர் பண்றது ரொம்ப ஈஸிங்க. பட் என்ன ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா அந்த டைம்குள்ள ஆன்சர் பண்றது தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம வந்து வித்தின் அந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி வெரி வெரி ஹை. சரி நீங்க நம்ம 1 hour எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நீங்க வாங்குற ஸ்கோர் விட இன்னொரு 10% ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். பட் நம்மளோட ப்ராக்டிஸ் கிளாஸ் நம்மளுடைய டெஸ்ட் அட்டென்ட் பண்றதோட இன்டென்ஷனே என்னன்னா ஸோ அக்யூரசி அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கான்செப்ட்ஸ் ரிவிஷன். கான்செப்டுவலாக நம்மளுக்கு அதெல்லாமே ஸோ ரிவைஸ் பண்ணணும் லேர்ன் பண்ணணுங்கிறது தான். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 29. The following voltage drops are measured across each of the 3 resistors in series. What is the value of source voltage to which these resistors are connected? ஸோ ஓகேங்க. ஸோ என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ 3 ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அதோடைய வோல்டேஜஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 5.2 வோல்ட், ஸோ 8.5 வோல்ட், ஸோ 12 வோல்ட். ஓகேங்களா. ஸோ கரஸ்பாண்டிங் வோல்டேஜஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூஸ் அன்னோன் R1, R2, R3. பட் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா ஸோ வாட் இஸ் தி டோட்டல் வோல்டேஜ் ஸோ சோர்ஸ் வோல்டேஜ் VS என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ VS வாட் இஸ் திஸ் வேல்யூ ஆஃப் தி சோர்ஸ் வோல்டேஜ் டு விச் தீஸ் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட். சி KVL sum of all the voltages in a closed loop is equal to 0. இப்போ VS is equal to sum of all the voltages. ஓகேங்களா. ஸோ நீங்கள் சம் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ வில் கெட் 26 வோல்ட் கிடைக்கும். ஸோ 10, 18 அப்ராக்சிமேட்டாக ஸோ 26. இதெல்லாமே டைரக்ட் கொஸ்டின். இது நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கிறதே கிடையாது. பார்த்த உடனே நம்ம சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் கொடுத்துருக்க 3 வேல்யூஸ்மே ஆட் பண்ணி டைரெக்டாக நம்ம சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன். Yes, if the voltage across a given capacitor is increased அப்படின்னா the amount of stored charge. ஓகேங்களா. ஸோ வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஸ்டோரேஜ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ Q so that is Q is equal to so CV. If capacitor உடைய வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக that is V is directly proportional to Q. ஸோ நம்மளுக்கு சார்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஸோ சார்ஜும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ ஆப்ஷன் A is correct. A resistor with a current of 2 ampere through it converts 1000 joules of electrical energy to heat energy in 25 seconds. Then what is the voltage across the resistor? Okay, some basic question regarding the resistor. Okay. So இது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ நம்மளுக்கு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் பவர் ஸோ ஆஃப் அ ரெசிஸ்டர். ஓகேங்களா. ஸோ சொல்யூஷன் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் அ ரெசிஸ்டர். ஸோ ரெசிஸ்டருடைய value is not given, then you have the resistor with a current of so 2 ampere. Okay, so this particular resistor is converting energy. Okay, so energy which is equal to so 1000 joules, so which is converting electrical energy to heat energy. So electrical energy to heat energy in time so 25 seconds. Okay, so in a question கேக்குறாங்க அப்படினா so what is the voltage VR voltage across the resistor. Okay, so இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா
ஸோ எய்தர் நம்மளுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தெரியணும். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தெரிஞ்சுன்னா நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு பவர் வேல்யூ தெரியணும். ஓகேங்களா? ஸோ யூசிங் ஓம்ஸ் லா, ஸோ நம்மளுக்கு வி வாண்ட் டு நோ எய்தர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஆர் பவர் வேல்யூ டு ஃபைண்ட் தி வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி ரெசிஸ்டர். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ த ரிலேஷன் பிட்வீன் எனர்ஜி அண்ட் டைம் அப்படின்னாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ வி நோ தி பவர். ஓகேங்களா? ஸோ த பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ ஃபார்முலா ஃபார் பவர் இஸ் எஸ் energy upon energy by yes, so joule per second. இங்க டெஃபினட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நாட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹவர் ஆர் மினிட். ஓகேங்களா? இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பவர் அப்படின்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வாட். ஸோ வாட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு எனர்ஜி அப்பான் தட் இஸ் ஜூல்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிறதுமே வாட். ஓகேங்களா? ஸோ ஜூல்ஸ் பர் செகண்ட் ஆர் வாட். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் யூனிட் ஆஃப் பவர் இஸ் ஸோ ஜூல்ஸ் பர் செகண்ட், நாட் ஹவர். ஓகேங்களா? ஸோ தட் 1 யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி தான் நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா 1 யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி, 1 யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ we are expressing in terms of 1 kilowatt hour. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் நாட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹவர், திஸ் இஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் செகண்ட். அப்போ செகண்ட்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? அப்போ எனர்ஜி 1000 by 25. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பவர். ஸோ அப்போ பவர் இஸ் நோன் அப்படின்னா ஸோ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஸோ வோல்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ வோல்டேஜ் கால்குலேட் பண்ண என்னங்க ஆன்சர் வரும்? வாட் இஸ் த வோல்டேஜ்? ஸோ VR இஸ் ஈக்குவல் டு yes 20 volts. 20 volt. Yes. So power is equal to so 20 volt. Sorry, voltage is VR is equal to 20 volt. So VR is equal to 20 volt. So if you know the power, so we can easily calculate voltage. Okay, so that is power is equal to V square by R. Okay, so V square by R. So adல இருந்து R calculate பண்ணலாம். And so இல்லைனா power is equal to V into I. Okay, so V into I. So power is equal to so VR into I. So இந்த ரிலேஷன்ல இருந்து டைரக்டா கால்குலேட் பண்ணலாம். ஏனா பவர் known, so current known, so VR வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு voltage across the resistor we can easily calculate. ஓகேங்களா? That is 1000 by 50, so 20. Okay, so power is equal to, ஏன்னா நமக்கு R தெரியாது இல்லைங்களா? We cannot use this relation. We can use this relation to calculate the VR. So it's simple question. So 20 volt is the answer. So 20 volt is the answer. Okay, so next question. Question number 32. Okay. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரெசிஸ்டர்ல எப்படி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுமோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இண்டக்டர்ல கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? சோ இண்டக்டர்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா a current in a 2 Henry inductor. அப்ப இண்டக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. So L is equal to 2 Henry. So current வந்து பாத்தீங்கன்னா at a rate of 2 ampere per second. ஓகேங்களா? So I. So அப்ப இந்த rate of at a rate of அப்படினா என்னன்னா rate of அப்படினாவே வந்து the change in the current with respect to time. ஓகேங்களா? So rate அப்படினா so rateங்கிறது time. So எதோட rate அப்படினா current உடைய rate. ஓகேங்களா? அப்ப di by dt கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? so di by dt 2 ampere per second. see யூனிட்ல இருந்தே நம்ம சொல்லலாம் ஆம்பியர்ங்கிறது current, செகண்ட்ங்கிறது டைம். அப்ப ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? so di by dt, so di by dt is given, that is equal to 2 ampere per second. என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னா VL என்னன்னு கேக்குறாங்க. voltage across the VL, voltage across the inductor and the energy stored in the magnetic field, energy. see actually ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா only energy மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க, பட் ஆக்சுவலா வோல்டேஜும் கொடுத்திருந்திருக்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே, சோ பட் எனிஹவ் நம்ம வோல்டேஜும் கால்குலேட் பண்ணலாம், பட் ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து only எனர்ஜி மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? பட் क्वेश्चन கேட்கும்போது வோல்டேஜும் எனர்ஜி ரெண்டுமே கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? பட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வோல்டேஜ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்திருக்கணும். ஓகே, அவங்க சம்திங் சோ டைப்பிங் மிஸ்டேக். சோ எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணோம். சோ எனர்ஜி ஸ்டோர்ட், சோ கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ நமக்கு இண்டக்டர்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், கெபாசிட்டர்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். சோ எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் அட் t equal to 2 செகண்ட்ல என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு VL கால்குலேட் பண்ணலாம். சோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் VL? VL is equal to L DIL by dt. ஓகேங்களா? சோ அப்ப L வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ 2, சோ DIL by dt வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ 2. ஓகேங்களா? சோ அப்ப நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ we are getting, so VL is equal to 4. ஓகேங்களா? so VL is equal to 4. see actually இந்த VL இங்க இந்த ரிலேஷனே வந்து பாத்து one second, see please listen, very very important point. இங்க வந்து see நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் இங்க மிஸ்டேக் பண்றது என்னன்னா, see இந்த ரிலேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா see differentiation அப்படிங்கிறது என்னன்னா,
இந்த VL of t actually நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா this is VL of t is equal to L DIL of t by dt. ஓகேங்களா, இந்த DIL by dtங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is actually a slope. ஓகேங்களா, so DIL by dtங்கிறது slope. see அது actually நம்ம எப்படி டிரா பண்ணலாம்னா see this is with respect to time, so this is with respect to current ன்னு வைங்களேன், current. ஓகே, இப்போ ஸ்லோப் அப்படிங்கிறது so this is a slope. ஓகேங்களா, so slope. இப்போ DI by dt அப்படின்னா rate of change of current with respect to time வந்து பாத்தீங்கன்னா this is 2. ஓகேங்களா, இப்போ t equal to 1 இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எப்பவுமே வோல்டேஜ் ஆகட்டும் கரண்ட் ஆகட்டும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம்ல தான் என்னங்கிறது கால்குலேட் பண்ணும். கரண்ட் வேரியாக see டைம் சரி the slope கான்ஸ்டன்ட்ங்க, பட் கரண்ட் இஸ் நாட் ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் தான். ஓகேங்களா, see இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா t equal to 1 செகண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கரஸ்பாண்டிங் கரண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா see கரஸ்பாண்டிங் கரண்ட் 2 ஏன்னா ஸ்லோப் 2 அப்படிங்கும்போது the current is 2. அப்ப t equal to 2 செகண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா so t equal to 2 செகண்ட்ல the current வந்து பாத்தீங்கன்னா so 4 ampere. ஓகேங்களா, so t is equal to 3 செகண்ட்ல current வந்து பாத்தீங்கன்னா so 6 ampere. ஏன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அப்படின்னா கரண்ட்ங்கிறது இண்டக்டர்ல போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து கீப் ஆன் சேஞ்சிங் இட்ஸ் வேல்யூ. ஓகேங்களா, இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா, so t equal to 3 செகண்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் கிடையாது. we cannot put a constant current like this. see இது மாதிரி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் இதுதான் நமக்கு 2 அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா 2 ஆம்பியர் இப்படி சொல்லியிருந்தா 2 ஆம்பியர் சொல்லியிருப்பாங்க, 2 ஆம்பியர் per second சொல்ல மாட்டாங்க. so 2 ஆம்பியர் per second அப்படின்னா for every second 2 ampere is increasing. ஓகே, அப்ப 2 செகண்டுக்கு வந்து அப்ப நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம்னா VL at after 2 செகண்ட் கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா, அப்ப நமக்கு வந்து இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி நீங்க VL is equal to L நமக்கு டைரக்டா எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவோம் VL is equal to L DIL by dt. சோ நமக்கு இந்த ஸ்லோப் கொடுத்திருக்காங்க. சோ ஸ்லோப் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 into 4. சோ இந்த 4ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி இட் இஸ் நாட் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேங்களா, மேபி இது வந்து கரெக்ட் at t equal to 1 செகண்ட். ஓகேங்களா, சோ t equal to 1 செகண்ட்ல இது கரெக்ட். அப்போ 2 செகண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா per 2 செகண்ட்ஸ்க்கு 4 ஆம்பியர். அப்ப 4 into 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த இண்டக்டர் at t equal to 2 செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 வோல்ட். see கரண்ட் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும்போது வோல்டேஜும் கரஸ்பாண்டிங் வோல்டேஜும் சேஞ்ச் ஆயிட்டே தான் இருக்கும். கரெக்ட்டுங்களா, அப்போ VL at t equal to 2 செகண்ட் which is equal to 8 volt. see இது இப்படி எழுத இதுதான் கரெக்ட்டுங்க. ஏன்னா வோல்டேஜ் இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட். see அது எப்பவுமே வந்து இண்டக்டர் அண்ட் கெபாசிட்டர்ல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டைம்ல தான் எப்பவுமே நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும், நோட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, சோ டைரக்டா வந்து VL so L இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட்டா நம்ம எப்பவுமே வந்து டிஃபைன் பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா, so VL of t so this is a exact representation of voltage across the inductor with respect to current. This is not a correct way. Okay, but this is for understanding. So we are writing VL is equal to L DIL by dt. That is, it is default, it is representing in terms of time only. Okay, so answer வந்து பாத்தீங்க 8 volt is the answer. So 8 volt. அப்போ answer optionல வந்து it is not given. Okay, anyhow, so answer for this question is 8 volt. Okay, so energy calculate பண்ணனும். Okay, so energy calculation வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு direct formula is known. So energy is equal to half Li square. Okay, so half Li square because it's an inductor. Appo okay, energy is equal to half Li square. Appo half 2 into current. See what is the current at t equal to 2 second? So current வந்து பாருங்க 4. Okay, appo 4 square. So 16. Okay, appo 16 joule is the answer. ஓகேங்களா, so I square வந்து பாத்தீங்கன்னா so 4 square. ஏன் 4 t see என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்க? so after t equal to 2 second. see நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லீங்களா, so நமக்கு வந்து at t equal to 2 and total energy stored up to t equal to 2 second ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் வேல்யூ. ஓகேங்களா, see that அதாவது நீங்க at t equal to 2 second கால்குலேட் பண்றது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படினா which is equal to total energy stored from minus infinite to t equal to 2 second. Okay, so energy so at t equal to 2 second which is equal to total energy stored from minus infinite to minus infinite maybe past energy ஏதாவது இருக்கலாம். Okay, already stored energy up to 2 seconds. இது ஆல்ரெடி நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். பட் இங்க வந்து டைரக்ட் எனர்ஜி கால்குலேஷன் seconds after 2 seconds na 2 seconds la evlo energy store agum அப்படிங்கிறது கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா, சோ அப்ப எனர்ஜி வந்து பாருங்க so 16 joule of energy is stored. ஓகேங்களா, so answer is so option A is correct answer. So any doubt in this question? So very important model.
ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டர்ல இதே பேட்டர்ன்ல கொஸ்டின்ஸ் ரெகுலராக கேட்டுட்டு இருக்காங்க, ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே. ஸோ இப்போ இதெல்லாமே நம்ம டில் ஸோ செகண்ட் பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பாசிவ் எலமெண்ட். பாசிவ் எலமெண்ட்னா ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் வித்தவுட் எனி லாஸ். ஓகேங்களா. ஸோ வித்தவுட் எனி லாஸ்னா நம்மளுக்கு நோடல் அனாலிசிஸோ மெஷ் அனாலிசிஸோ மேபி பேசிக் லாஸ் ஓம்ஸ் லா ஆர் கேவிஎல் கேசிஎல் அதை பேஸ் பண்ணி அதோடைய நேச்சர், அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அதோடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, அதோடைய இம்பார்ட்டன்ட் கன்சிடரேஷன். ஓகேங்களா. வெதர் இட் இஸ் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி இண்டக்டர் என்ன. ஓகேங்களா. ஸோ எந்த ஒரு நெட்வொர்க்குமே வந்து பெரிய நெட்வொர்க் கொடுக்காம சிம்பிளா ரெசிஸ்டர் மட்டும் கொடுத்துட்டு அதுல கரண்ட் ஃப்ளோ கொடுத்துட்டு அதுல பவர் கேட்பாங்க. ஓகேங்களா. இதெல்லாமே வந்து ஸோ பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்எல்சி. ஓகேங்களா. ஸோ பாசிவ் எலிமெண்ட்ஸ் உடைய பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே பேசிக் பாசிவ் எலிமெண்ட்ஸ் உடைய ஈக்குவலன்ட் கால்குலேஷன் ஃபார் ஆர், எல் அண்ட் சி. மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர் தான் கேட்பாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர்ல பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஆர் ஈக்குவலன்ட் கால்குலேஷன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ 80 to 90% வந்து எல்என்சியும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. எல்என்சி பேஸ் பண்ணியும் கேட்கலாம். ஓகேங்களா. இப்போ ஈக்குவலன்ட் கால்குலேஷன் ஆஃப் பாசிவ் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஆர், எல்என்சி நம்மளுக்கு 3மே தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கான மேக்ஸிமம் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதை பேஸ் பண்ணி என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே கெப்பாசிட்டர் பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா இஃப் a number of capacitors are connected in series. Okay, number of capacitors, some number of capacitors or n number of capacitors are connected. So the total capacitance of the combination. Okay, see for example, so C1, C2, C3 and so on like to up to Cn. Okay, so C1, C2, C3, n number of capacitors are connected in series. So let it be this is A and B terminal. இப்போ ஈக்குவலன்ட், C ஈக்குவலன்ட் என்னன்னு கேக்குறாங்க. So C equivalent or C total. Total capacitance நால ஒண்ணுதான் and equivalent capacitance C total. ஓகேங்களா. C total or C equivalent of the combination. So options என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா average of the capacitance of all the capacitors. Average அப்படிங்கிறது என்ன, மீன் வேல்யூனா எப்படிங்க சொல்லுவோம். So average, C average க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். C average என்ன C1 plus C2 plus C3 plus so on up to Cn by n. So இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மீன் கால்குலேஷன். மீன்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர்ஸ், சாரி டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் கெப்பாசிட்டர்ஸ் பை நம்பர் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர்ஸ். இதான் ஆவரேஜ் கால்குலேஷன். ஓகேங்களா. ஸோ இதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. அதாவது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா சி டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஆவரேஜ். ஓகேங்களா. செகண்ட், கிரேட்டர் தென் தி கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் எனி இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸ். கிரேட்டர் தென் தி கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் எனி இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸ். ஸோ சி டோட்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னா விச் இஸ் கிரேட்டர் தென் C1 இருக்கலாம். C total வந்து பாத்தீங்கன்னா greater than C2. So any individual capacitance value விட total capacitance அதிகமா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So greater than the capacitance of the largest capacitor. ஓகேங்களா. So C total வந்து என்னன்னா so C large value. ஓகேங்களா. So C total வந்து பாத்தீங்கன்னா it is greater than the C small value. ஓகேங்களா. So C total is greater than the C small னா இருக்கிற கெபாசிட்டர்லயே smallest capacitance value. See இது வந்து C large. The C total வந்து any individual capacity C1, C2 and so on like this. C total நீங்க எந்த ஒரு C1, C2, C3, Cn எடுத்தாலும் so C total வந்து greater than the Cn. ஓகேங்களா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். சோ ஆவரேஜ் நம்ம சொல்லிட்டோம். ஓகேங்களா. சோ இதுல எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்டுங்க? D sir. ஆப்ஷன் D, smaller than the D. ஓகேங்க. So D, so smaller than the capacitance of the smallest capacitor. ஓகேங்களா. சோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு 2 capacitors எடுத்துக்கங்க. ஓகேங்களா. so 2 capacitors, let it be this is 1 farad and 2 farad. ஓகேங்களா. so 1 farad and 2 farad. so இதுல வந்து so any நம்ம இந்த எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது மாதிரி காமன் क्वेश्चंस கேக்குறாங்க அப்படிங்கும்போது எக்ஸாம்பிளா உங்களுக்கு டவுட்டா இருக்கு சார் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்டா கொடுக்கும்போது ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் क्वेश्चंस பண்ணி ஆன்சர் பண்ண முடியல, இமிடியேட்டா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்களே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கங்க. ஓகேங்களா. அது அந்த எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும். 1 farad and 2 farad. So C equivalent இதுக்கு கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா. So C equivalent அப்படிங்கிறது ப்ராடக்ட் பை டோட்டல். ஓகேங்களா. So ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது so 2 by 3. So 2 by 3 farad. இப்போ the C equivalent அப்படிங்கிறது 2 by 3ங்கிறது 0.33, சாரி 0.67. ஓகேங்களா. So 2 by 3 0.67 which is இப்போ இதுல lowest வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 farad, highest வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 farad. இப்போ என்ன கேக்குறாங்கன்னா greater than the largest capacitor கிடையாது, smaller than the smallest capacitor. ஓகேங்களா. அப்ப C equivalent வந்து பாத்தீங்கன்னா which is less than the smallest வந்து 1 farad. So smaller na smaller than இந்த வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா less than the smallest capacitor. அப்போ ஆப்ஷன் D is correct.
டெஃபினட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா எனி ஒன் ஆப்ஷன் தான் 100% மேட்ச் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இதுல இருந்து என்ன அப்சர்வ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட். ஓகேங்களா? சி டோட்டல் ஆவரேஜ் எல்லாம் கிடையவே கிடையாதுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸோ சம் பிளஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஆவரேஜ் கான்செப்டே நம்மளுடைய எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ்ல நம்ம பார்க்கறது கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக சம் ஆப்ஷன்ஸ் இது மாதிரி கேட்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஈக்குவலன்ட் பேஸ் பண்ணி சார் நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்னா ஆர் ஈக்குவலன்ட் பேஸ் பண்ணி ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணிருப்போம். பட் இது மாதிரி கெபாசிட்டர்ஸா கேட்கும்போது நம்மளுக்கு டவுட்ஸ் வரலாம். சொல்லுங்க சார். அந்த டி ஆப்ஷனுக்கு அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதுனது வந்து சிம்பிள் மாத்தி போட்டுருக்கீங்க சார். சி டோட்டல் லெஸ் தென் 1 செகண்ட். ஓகே ஓகே சார். ஸ்மாலர் தென் டி. ஓகே ஓகே. Sorry. So C total வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு less than, not greater than. Sorry. Thank you. Okay. So this is less than. So C smaller தான் நம்மளுக்கு greater இருக்கும். Okay. So this is the correct relation. So next question பாருங்க. Sir, one minute sir. சொல்லுங்க. Sir, அதுக்கு previous question. 32ங்களா? 32. இதுல பவர் இருக்கு, டைம் இருக்குல்ல சார். இப்போ எனர்ஜிக்கு வந்து பவர் இன்டு டைம் போடலாமா சார்? எனர்ஜிக்கு வந்து ஹாஃப் எல்ஐ சார். பவர் இன்டு டைம் போட்டா பவருக்கு விஐ வைக்கலாமா சார்? அப்படியே கால்குலேட் பண்ணலாங்க. இப்படி போட்டா ஐக்கு வந்து வீக்கு வந்து 8 எடுக்கணுமா 4 எடுக்கணுமா சார்? 8 தான் எடுக்கணும். 2 செகண்ட்ஸ் தானே, 2 செகண்ட் தானுங்க நம்ம கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க. 8 தான் எடுக்கணுங்க. அப்ப ஆன்சர் 16 வரலைங்க சார். கரெக்டா தானங்க வருது. சரிங்க பாருங்க. இப்போ பவர் கால்குலேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு பவர்ங்கிறதுமே வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர். பி ஆஃப் டிங்கிறதா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர். So instantaneous power is equal to V of t into I of t. இந்த ஃபார்முலா கரெக்ட்டுங்க. ஓகே, instantaneous power at that instant of time. So what is the power? ஓகேங்களா? அப்போ P of t is equal to 2 second, which is equal to so V of t equal to 2 second and I of t equal to 2 second. ஓகேங்களா? ஸோ வோல்டேஜ். ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம பவர் அப்படிங்கிறது இண்டக்டருடைய பவர் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ இண்டக்டருடைய பவர் கால்குலேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வோல்டேஜ். ஸோ வோல்டேஜ் t equal to 2 second 8 volt. ஓகே, 8 volt into current at t equal to 2 second. ஸோ current at t equal to 4ங்க. ஓகேங்களா? ஸோ 4. ஸோ 8 4 சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா 32. ஓகேங்களா? ஸோ 32ங்கிறது வாட். ஆக்சுவலா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் மெஷர்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வாட் ஒன்லி. ஸோ t equal to 2 second. இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா எனர்ஜி கால்குலேஷன் கேட்குறாங்க. ஸோ எனர்ஜி அட் டி ஈக்குவல் டு 2 செகண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் எனர்ஜி. ஸோ ஆக்சுவலாக ஆஸ் ஆஃப் மை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் டி இன்டூ டைம்ங்கிறது வந்து இந்த ரிலேஷன் கிடையாதுங்க. ஓகேங்களா? வி கேனாட் யூஸ் திஸ் ரிலேஷன் ஃபார் கால்குலேட்டிங் தி எனர்ஜி. ஓகேங்களா? என்ன ரீசன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எனர்ஜி இந்த ஃபார்முலாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டோட்டல் எனர்ஜி தான் நம்மளுக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணிருப்போம். தட் இஸ் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் எனர்ஜி பை டோட்டல் டைம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் பவர். ஓகேங்களா? ஸோ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலால இருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியாதுங்க. ஓகேங்களா? சார் இந்த பவர் வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர் கிடையாதுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் பவர் இஸ் தி டோட்டல் பவர். See, total power is different, instantaneous power is different. ஓகேங்களா? ஸோ டோட்டல் பவர் அப்படிங்கிறது டோட்டல் பவர் கன்சியூம்டு. ஓகேங்களா? அப்போ டோட்டல் எனர்ஜி பை டோட்டல் டைம். ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம். பட் இந்த ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னா there is no formula like this. ஏன்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் அப்படிங்கிறது இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம்ங்கிறது எப்படி நீங்க டைமை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண முடியும்? ஸோ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் எனர்ஜில இருந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர் கால்குலேட் பண்ணலாம், இன்ஸ்டன்டேனியஸ் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணலாம். பட் இந்த ரிலேஷன்ல இருந்து இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியாதுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் ரிலேஷன் ஃபெயில்ஸ். ஏன்னா E of t is not equal to P of t into time. This relation is not correct. இது கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா மிஸ் தப்பா தான் வரும். என்ன ரீசன்னா at that instant of time தான் இந்த ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் பவர், நாட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர். ஓகேங்களா? ஸோ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர் இஸ் டிஃபரெண்ட், டோட்டல் பவர் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஓகேங்களா? 100% இந்த ரிலேஷன் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்காதுங்க. ஓகேங்களா? பட் இந்த ஃபார்முலா இஸ் கரெக்ட். ஓகேங்களா? நம்மளுக்கு இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர்
இஸ் கரெக்ட் அண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் எனர்ஜி நம்ம கால்குலேட் பண்ணது கரெக்ட்டுங்க. பட் இந்த ரிலேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. we cannot use this relation. yes, now it is understood. ஓகே சார். இது 100% கரெக்ட். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா we cannot use this relation. ரீசன் என்னன்னா, see the total time நீங்க எப்படி எடுப்பீங்க? இந்த டைம் see இப்போ நீங்களே ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பாருங்களேன். see at this instant of time இந்த டைம்ங்கிறது என்ன நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவீங்க? ஏன்னா இது t equal to 2 செகண்ட் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் டோட்டல் டைம்ங்கிறது இது வந்து it is not a meaningless. ஓகேங்களா? சோ இந்த டைம் நம்ம எப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம்? At this instant of time energy is known, at this instant of time power is known. What is this relation? இந்த tங்கிறது நீங்க 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா டோட்டல் டைம். ஓகேங்களா? சோ நமக்கு இன்ஸ்டன்டேனியஸ்ல இருந்து எப்படி டோட்டல் டைம் நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவீங்க? இப்போ இந்த t equal to 2ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் டைம். இது வந்து டோட்டல் டைம் எப்படி எடுத்துக்க முடியும்? ஓகேங்களா? சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா the relation is not valid for instantaneous relationல இருந்து கால்குலேட் பண்றது. ஓகே சார். சொல்லுங்க சார், இப்போ வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ்னே போகாதுங்க சார். v equal to L into di by dt அதுல டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி v equal to 4 வோல்ட் எடுத்துட்டேன் சார். ஓகேங்க. இப்போ I equal to 1 by L integral v dt அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி I கால்குலேட் பண்ணலாம் தானேங்க சார்? அது கால்குலேட் பண்ணலாங்க. சார் அது ரெண்டையும் ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா அப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் இல்லைங்க சார்? இன்ஸ்டன்டேனியஸ்க்கு போகாம. இன்ஸ்டன்டேனியஸ் போகாமீங்க சார் டைரக்டா E equal to half Li ஸ்கொயர்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிரலாம் இல்லைங்க சார்? பண்ணலாங்க. ஓகேங்க சார். அப்படிதானே நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். சோ half Li ஸ்கொயர் இப்போ I கால்குலேட் பண்ணிட்டு நமக்கு இப்போ உங்களுக்கு வந்து 16 ஜூல்ங்கிறது அப்படிதானே நம்ம கால்குலேட் பண்ணிரணும். சோ 16 ஜூல்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா half Li ஸ்கொயர், I is known, L is known. So we are calculating the relation from this formula. But instantaneous 100% இது நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியாதுங்க. ஓகேங்களா? சோ அது வந்து நான் உங்களுக்கு சம்மரியா நான் இது என்ன ரீசன்ங்கிறது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகேங்களா? சோ நமக்கு எனர்ஜி கால்குலேஷன்ல வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் எனர்ஜி வந்து நமக்கு AC சர்க்யூட் வரும்போது நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். So instantaneous energy is valid only for AC circuit. ஓகேங்களா? சோ இங்க நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ DC பொறுத்த வரைக்கும் சோ நம்ம அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த எனர்ஜி கால்குலேஷன்லயே நம்ம என்ன பார்த்திருப்போம் அப்படின்னா டோட்டல் எனர்ஜி ஸ்டோர்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அட் தட் இன்ஸ்டன்ட்ல நம்ம கால்குலேட் பண்ணிருப்போம். ஓகேங்களா? சோ அப்போ இந்த ரிலேஷன் நீங்க எடுத்துக்க வேணாம். ஓகேங்களா? சோ திஸ் ரிலேஷன் இஸ் நாட் வேலிட். சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஈக்குவலன்ட் கால்குலேஷன். சோ 33 கம்ப்ளீட்டட். சோ 34. ஓகே. சோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. So when all the resistance in the circuit, actually the circuit வந்து இந்த சர்க்யூட்ல இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல மிஸ் ஆயிருந்திருக்கலாம். ஓகேங்களா? so kindly so take down this circuit. So when all the resistances in the circuit are of 1 ohm each, the equivalent resistance across the point AB. See நான் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி ஒரு நெட்வொர்க் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதை நம்ம வந்து எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு we want to rearrange this circuit. ஓகேங்களா? so we want to rearrange this circuit for our convenience. ஓகேங்களா? for better understanding. so ஏன்னா எந்த பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டர் சீரிஸ்ல இருக்கா இல்ல பேரலல் இருக்கா இல்ல பிரிட்ஜ் கனெக்ஷன்ல இருக்கா அப்படிங்கறத வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா சோ நம்ம இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும். சோ ரீஅரேஞ்ச் பண்றதுக்கு வந்து நோடு கன்சிடர் பண்ணுங்க. நோடுக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் அசைன் பண்ணுங்க. சோ அதை வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? சோ இப்போ ஆல்ரெடி AB இஸ் தேர். அப்ப நான் இதை வந்து CD நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? சோ CD. சோ இந்த பாயிண்ட்டுமே அப்ப வந்து ஓகே. இது வந்து ஆக்சுவலா D கிடையாது. See between A and B R resistor is connected, between C and D or R resistor is connected. So this is not a junction. ஓகேங்களா? சோ இதுதான் நம்மளுடைய பாயிண்ட். சோ இப்போ பாருங்க. இப்போ AB I am taking it here. So AB. So here also AB. So CD I am considering here. Okay. So sorry, 1 minute. So AB. So AB குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா so 1 ohm resistor is connected here like this. ஓகேங்களா? so AB. so CD க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா so 1 ohm. so இந்த R அப்படிங்கிறது எல்லாமே 1 ohm கொடுத்திருக்காங்க. so எல்லாமே 1 ohm நான் ரீப்ளேஸ் பண்றேன். so A to C 1 ohm and A to D 1 ohm. BC 1 ohm and BD 1 ohm. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ என்ன கால்குலேட் பண்ணா R ஈக்குவல் இங்கே கால்குலேட் பண்ணும். சரி நம்ம ப்ரொசீஜர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கனெக்ஷன் வந்து இட் இஸ் கிவன் as a bridge connection, வீட் ஸ்டோன் bridge connection. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா bridge connection இருக்கும்போது
ஆப்போசிட் ஆர்ம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் ரெசிஸ்டன்ஸ், அதோட ப்ராடக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஈக்குவலா இருந்தது அப்படின்னா இதுல வந்து ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா the current flowing through CD resistor வந்து பாத்தீங்கன்னா so current becomes 0. ஓகேங்களா, so current becomes 0. அப்ப நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணலாம்னா so this current is I is equal to 0. Whenever the current flowing through any resistor is 0, we need to neglect that resistor for R equivalent calculation only. Okay, so we need to neglect this 1 ohm resistor for calculating the R equivalent. அப்ப neglect பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா so we are neglecting. அப்ப இதோட சர்க்யூட் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா so 1 ohm 1 ohm, so 1 ohm 1 ohm, so this is A, so this is B. Now 1 ohm and 1 ohm are connected in series and 1 ohm 1 ohm connected. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா so 2 ohm, so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா so 2 ohm series, so 2 ohm 2 ohm parallel அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா so நம்மளுக்கு again so this is equivalent to 1 ohm. ஓகேங்களா, so நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் parallel resistance சேமா இருந்ததுன்னா divided by 2. ஓகேங்களா, so 1 ohm ஆல்ரெடி இங்க 1 ohm இருக்கு இல்லீங்களா, so 1 ohm 1 ohm. Now 1 ohm 1 ohm again, so this is A and this is B. Okay, so இப்போ வந்து R equivalent வந்து பாத்தீங்கன்னா so again 1 ohm 1 ohm parallel 0.5. so இதெல்லாம் நீங்க calculate 1 into 1 by 1 plus 1 அப்படிங்கிறது கிடையாதுங்க. ஓகேங்களா, so இப்போ நம்மளுக்கு 10 1 ohm வந்து பாத்தீங்கன்னா parallel இருந்தாலும் so இப்போ 1 ohm அப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா so 10 resistors வந்து இப்படி parallel இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு என்ன procedure சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா see 1 by 10. ஓகேங்களா, so R equivalent என்ன 1 into 1 into so நம்ம அப்படி calculate பண்ண வேணாம். ஓகேங்களா, so R equivalent is equal to R by n. n-ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் so n into இது வந்து parallel கனெக்ட் ஆயிருந்தா R by n, சீரிஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருந்தா R into n. ஓகேங்களா, R-ங்கிறது the resistance உடைய வேல்யூ. ஓகேங்களா, so அப்போ R equivalent வந்து 0.5 ohm. so option B is correct. 100% இது மாதிரி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஈக்குவலன்ட் கால்குலேட் பண்ண முடியும். டைரக்டா இந்த பர்టిక్యులர் சர்க்யூட்ல இருந்தே நான் R equivalent கால்குலேட் பண்றது இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகேங்களா, சொல்லுங்க சார். அந்த 1 ohm விட்டீங்க சார், A க்கு B க்கு நடுவுல ஒரு 1 ohm இருக்குங்க சார். ஆமாங்க, அது இங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கேங்க, இங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. ஆக்சுவலா என்ன பண்ணிருந்தேன்னா உங்களுக்கு இதோடைய இதுக்கு வந்து பண்ணி ரைட் சைடுல இருக்கிறத நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா இங்க கால்குலேட் பண்ணிட்டு இதோட 1 ohm, ஃபைனலா வந்து இதோட 1 ohm தான் நான் இங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். ஓகேங்களா சார், ஆனா ஆன்சர் வந்து 1.5 ohm. செக் பண்ணுங்க, கைலி செக் எவ்ரிவன். இங்க சிம்பிள்ங்க, சஜஷன்ல 1.5 தான் சார் இருந்துச்சு. அப்படிங்களா, so 1 second 2 so kindly cross check everyone. இங்க பாருங்களேன், இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா இந்த பர்టిక్యులர் 1 ohm நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோங்க. this 1 ohm is this 1 ohm and this 1 ohm, so this 1 ohm and this 1 ohm is this 1 ohm and this 1 ohm. பட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சீரிஸ் 2 ohm, so இது வந்து so 2 ohm 2 ohm parallel வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 ohm. so அந்த 1 ohm நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா இங்க நான் உங்களுக்கு நான் டிரா பண்ணிருக்கேன். and again வந்து பாத்தீங்கன்னா this parallel with 1 ohm, so 1 ohm இந்த parallel இதான் இங்க again 1 ohm parallel வந்து பாத்தீங்கன்னா so 0.5 ohm. இங்க மிஸ்டேக்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. I hope there is no mistake here. 0.5 ohm is correct. Kindly confirm, everyone. Yes, sir. Yes, 0.5 ohm is correct. ஏன்னா எந்த மிஸ்டேக் இல்லையேங்க, I have verified this. Okay, kindly cross check, and if you have any mistake then I will rectify, but 100% there is no mistake here because நீங்க நம்ம 1 ohm neglect பண்ணிட்டோங்க. இதுல என்ன there is no complication. நீங்க 1 ohm neglect பண்ணிட்டீங்க, so 1 parallel 1 ohm series with parallel with 1 அப்போ வந்து பாத்தீங்க 2 again இத நீங்க நம்ம வந்து இது வொர்க் அவுட் பண்ணனும்ன்றதே கிடையாதுங்க, டைரக்டாவே நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். so 2 parallel 1 parallel 0.5. ஓகேங்களா, so option B is correct. Okay, next question. So 35. Again R equivalent calculation based பண்ணி வந்து பாரு infinite ladder. ஓகேங்களா, so single infinite ladder கொடுத்தும் கேட்பாங்க. இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா so ரெண்டு infinite ladder கொடுத்துட்டுங்க ரிலேஷன் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா, so இப்போ என்ன sometimes வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம R equivalent calculation இந்த பேட்டர்ன்ல क्वेश्चंस வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா,
ஸோ இன்ஃபைனைட் லேடர்ல எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபைனைட் லேடர் நெட்வொர்க் உடைய ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம இன்னும் சொல்லலாம் அப்படியே இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ். மோஸ்ட்லி இடிசி அண்ட் அனலாக் சர்க்யூட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் which is seen from the input side. Total resistance is seen from the input side. If total resistance seen from the output side na output resistance. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ RAங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ், டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ், இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னாலும் எல்லாமே சேம் தான். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் R equivalent for A network. So this is infinite ladder network. ஸோ இன்ஃபைனைட் லேடர். ஸோ இன்ஃபைனைட் லேடர் நெட்வொர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரொசீஜர் தான் சால்வ் பண்ணணும். ஸோ வி கேனாட் கோ ஃபார் டைரக்ட் கால்குலேஷன். ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ இங்கே பாருங்களேன், ஆர்பியில் வந்து பாருங்க, ஆர்பிக்கும் ஆர்ஏக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கான்னு பாருங்க. ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்களேன், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அன் ஆர்ஏ. ஓகேங்களா? ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்பிங்கிறது 1 ohm கனெக்டட் வித் ஆர்ஏ தான் வந்து நம்மளுக்கு ஆர்பி. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இப்போ எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் 1 ohm which is connected with RE. Okay, so I'm replacing the entire this network, infinite network as RE. Okay, so this entire network as RA and now this is RB. Okay, so இப்போ நம்ம RBங்கிறது எப்படிங்க கால்குலேட் பண்ணலாம்? RB is equal to 1 into RA, product by total. parallel கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஸோ டைரக்டா எப்படிங்க கால்குலேட் பண்ணலாம்? ப்ராடக்ட் பை டோட்டல் 1 plus RE. சரி பாருங்க, வித்தின் ஒரு 20 to 30 செகண்ட்ல உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட். RB வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 into RA by 1 plus RE. ஓகேங்களா? சரி, நீங்க இது செப்பரேட்டா கால்குலேட் பண்ணி இது செப்பரேட்டா கால்குலேட் பண்ணுங்கிறது கிடையாது. இது ஜஸ்ட் அப்சர்வேஷன் தான், நம்மளுடைய வந்து ஸ்கில் டெஸ்ட் பண்றதுக்கான ஒரு கொஸ்டின் தான். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ நம்ம டெஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்றது எல்லாமே நம்மளுடைய நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றதானே தவிர இதே கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா we are practicing more and more number of questions in order to. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ அந்த நாலேஜ் பேஸ் பண்ணி நீங்க நம்ம என்ன நியூ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 36. இன்ஃபைனைட் லேடர் ஆர் ஈக்குவலன்ட்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்டான மாடல். ஓகேங்களா? ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். n நம்பர் ஆஃப் சம் ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி டெர்மினல் என்னன்னு கேட்கறாங்க. ஆர் ஈக்குவலன்ட். சரி, இப்போ இங்க பாருங்களேன், எப்பவுமே ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், அதற்கான எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் சைட்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டு வரணும்னா ரிசால்வ் பண்ணிட்டு வரணும், ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு வரணும். ஓகேங்களா? இப்போ 1 ohm 1 ohm. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சீரீஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ சீரீஸ் பேரலல் கனெக்ஷன் என்னங்கிறது ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சீரீஸ் கனெக்ஷன் 1 and 1 are connected in series. அப்போ அதோடைய ஈக்குவலன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ 2 ohm. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு உங்களுக்கு டவுட்டா இருக்கு அப்படின்னா நான் நோடுக்கு எல்லாமே வந்து லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஏபி ஆல்ரெடி இஸ் given. ஸோ திஸ் இஸ் சி. ஸோ லெட் இட் பி திஸ் இஸ் டி அண்ட் திஸ் இஸ் இ அண்ட் திஸ் இஸ் இ, நாட் எஃப். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ இ பிகாஸ் ஸோ நமக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஒயர் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இ, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ இ. ஓகேங்களா? பட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நோ நீட் பிகாஸ் திஸ் பிட்வீன் டி அண்ட் இ 2 1 ohm ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரிஸ். அதோட ஈக்குவலன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ 2 ohm. அப்போ ஸோ திஸ் இஸ் 2 ohm between D and E. Again D and E ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 ohm is there. 6 ohm. இப்போ இதோட ஈக்குவலன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ ஈக்குவலன்ட் கால்குலேட் பண்றதுக்கான ப்ரொசீஜர் ப்ராடக்ட் பை டோட்டல் 6 into 2 6 to 12 by 8. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணிட்டோம், ஸோ இதோட ஈக்குவலன்ட் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா? ஸோ பிட்வீன் ஸோ D and E a single resistor of so 12 by 8 ohm. ஓகேங்களா? ஸோ single resistor of 12 by 8 ohm. ஓகே, ஓகே. ஸோ again வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ C-க்கும் D-க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா so let it be here. ஓகேங்களா? so let it be this is C. so this is 2 ohm. D-க்கும் E-க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே இதெல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்ல. ஸோ D-க்கும் E-க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா again ஒரு 3 ohm கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ D-க்கு E-க்கும் again ஒரு 3 ohm.
see இங்க பாருங்க, see this 3 ohm, see இது நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோங்க. This one is completed, this one completed, this one completed. இதுக்கு 3 க்கும் ஈக்குவலன்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 12/8. ஓகேங்களா? see இப்போ again வந்து பாத்தீங்கன்னா D க்கும் E க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 ohm is connected. okay, so next C க்கும் E க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா so 6 ohm, so 6 ohm. so again வந்து பாத்தீங்கன்னா so C and E, again C and E, so this one நாம டிரா பண்ணியாச்சுங்க, 6 ohm. so this one also completed, so this one between C and E, so 3 ohm. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா so again so this is 1 ohm and again 0.8. so இந்த மாதிரி நீங்க ரெடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க, ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா then it will be easy for calculating the R equivalent. ஓகேங்களா? so இப்போ இது ஈஸி தானுங்க. so இது ரெண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா so parallel, so and again it with series and again parallel, so இது simplify பண்ணீங்கன்னா so we'll get some answer. ஓகேங்களா? so என்னன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி நெட்வொர்க் அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. பட் அது என்ன அப்படின்னா see நமக்கு இந்த பர்టిక్యులர் 3 ohm is parallel with 6 ohm, இந்த 6 ohm is parallel with 3 ohm. இவ்வளவுதாங்க important. final observation என்ன அப்படின்னா see one second I am saying, 1 minute. see these two are in parallel, so these two are in direct parallel connection. so these two are parallel and these two are parallel. see அதுதான் இங்க நான் எழுதி இருக்கேன். so 3 ohm and 6 ohm parallel. so 3 ohm 6 ohm தான் ஆல்ரெடி நம்ம parallel connection பண்ணிட்டோம். இப்போ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு parallel, entire network is parallel. ஓகேங்களா? so இதெல்லாமே நீங்க ரிசால்வ் பண்ணிட்டு so ஃபைனலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க அப்படினா so we'll get the answer. so what is the R equivalent? so இது மேத்தமேட்டிக்கலா நீங்க இது சால்வ் பண்ணல இல்லீங்களா? so I don't want to solve this from this step. ஓகேங்களா? so what is the answer? 3 ohm sir. 3 ohm, yes. so I expect everyone to solve this. ஓகேங்களா? so ஏனா இது மேத்தமேட்டிக்கலா கால்குலேட் பண்றது it is very simple. ஓகேங்களா? so 3 ohm is the answer. option B is correct. so அதுமே கிராஸ் செக் பண்ணுங்க, இல்ல நமக்கு ஆன்சர் கரெக்ட்டா கிடைக்கல இல்ல டவுட்டா இருக்குனா நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்றேன். ஓகேங்களா? so next question number 36. so it's based on equivalent calculation. இங்க பாருங்க, so infinite ladder வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பிடன்ஸ் பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. இம்பிடன்ஸ், see இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஓகேங்களா? so நமக்கு இண்டக்டர் கொடுத்திருப்பாங்க, கெபாசிட்டர் கொடுத்திருப்பாங்க. பட் ஈக்குவலன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா see for example சார் இப்போ ரெசிஸ்டர் கொடுத்துட்டு இண்டக்டர் இப்படி கொடுத்துட்டு so கெபாசிட்டர் கொடுத்துட்டு so இப்போ R equivalent, so இத வந்து ஈக்குவலன்ட் கால்குலேட் பண்றாங்க. R equivalent கிடையாது, இதோட ஈக்குவலன்ட் கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னா 100% ஈக்குவலன்ட் டைரக்டா கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ரீசன் R is in terms of ohm, L is in terms of Henry, C is in terms of farad. So each and every element are in different unit அப்படிங்கும்போது அதுக்கான ஈக்குவலன்ட் கால்குலேட் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா so அதெல்லாமே வந்து ஒரு காமன் பாராமீட்டருக்கு நம்ம கன்வர்ட் பண்ணணும், இம்பிடன்ஸ். ஓகேங்களா? so we can go for calculating the equivalent impedance calculation. ஓகேங்களா? so equivalent impedance calculation. அப்ப பாசிவ் எலிமெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா so RLC அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம். so இண்டிவிஜுவல் ஈக்குவலன்ட் கால்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. இம்பிடன்ஸ் கால்குலேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல் த 3 பாசிவ். ஓகேங்களா? so all the 3 பாசிவ் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், இல்லனா எனி 2 ஆஃப் பாசிவ் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கலாம். ஓகேங்களா? so இப்போ சில क्वेश्चंसல என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஒமேகா வேல்யூ கொடுத்துட்டு நமக்கு எல் சி ஆர் வேல்யூஸ் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா நமக்கு இம்பிடன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு தெரியும். இங்க வந்து டைரக்டா இம்பிடன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப நோ நீட் டு ஃபைண்ட் the impedance value, already it is given in the impedance. ஓகேங்களா? அப்ப Z equivalent டைரக்டா நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். சேம் ப்ரொசீஜர் as what we did for resistance calculation. ஓகேங்களா? so impedance is nothing but the resistance of all passive elements. ஓகேங்களா? so இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஓகே, see இப்போ இதுக்கு நான் உங்களுக்கு ப்ரொசீஜர் சொல்லிறேன் பாருங்களேன். see இப்போ எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா so let it be so this one as Z1. ஓகேங்களா? so இப்போ இது என்டையர் நெட்வொர்க்கை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா Z2 அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? so let it be this is Z2. ஏன்னா parallel இருக்கிற ஒரு இம்பிடன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா let it be this Z2. see இப்போ இங்க இது பாருங்களேன், see apart from this இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் as the it is repeated. ஓகேங்களா? so it is repeating. so infinite ladder அப்படிங்கிறது the same this network Z1 Z2 அப்படிங்கிறது தான் வந்து நமக்கு ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கு. see one second I am saying, see இப்போ இங்க ஒரு Z1 இருக்குங்க, see இது ஒரு Z2 அப்படின்னா so
So this is Z2, so this is Z1. இதே நெட்வொர்க் தான் வந்து again repeat ஆகுது. Z1 and Z2. Again this one is repeating. See அப்ப நமக்கு என்ன ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்குன்னா Z1 Z2 அப்படிங்கிற அந்த நெட்வொர்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன்ஃபைனைட் லேடர் நெட்வொர்க் அப்படிங்கிறது. ஸோ இட் இஸ் லேடர்ங்கிறது லேடர் அப்படிங்கிறத சீரீஸ்ல ஓகேங்களா. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லேடர் எப்படிங்க இருக்கும். ஸோ சீரீஸ்ல நெட்வொர்க் இண்டிவிஜுவல் காம்பினேஷன் ஆஃப் சம் சர்க்யூட் ஓகே ஆர் நெட்வொர்க். இன்ஃபைனைட் அப்படிங்கிறது தட் சேம் நெட்வொர்க் இஸ் ரிப்பீட்டட் infinite number of times okay அப்ப இந்த particular this is let it be our first network. So let it be this is capital N1, this is capital N2, network 1 network 2, the same network is repeating n number of times ஓகேங்களா. அப்ப இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்க இந்த z ஈக்குவலன்ட் கால்குலேட் பண்றது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா இங்க z ஈக்குவலன்ட் கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஈக்குவல். அப்ப இந்த என்டையர் பேலன்ஸ் நெட்வொர்க் எல்லாம் என்னவா ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா z ஈக்குவலன்ட்டா ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா. அப்ப இது எப்படி எழுதலாம்னா so z1 Z2 and Z equivalent. See, simpler resistance எப்படி எழுதணுமோ same, but instead of R we are writing as Z. Okay, so instead of R we are writing as Z. So finally வந்து Z equivalent. Then what is Z1? சொல்லுங்க. அந்த செகண்ட் லேடர்ல வந்து மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மைனஸ் j of 1 ohm சார், அடுத்தது பிளஸ் j of 1 ohm இருக்கு சார். சரி 1 minute. 100% வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மேபி அதாவது one second, so I will cross check with my questions. சரிங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸாக தான் இருக்கும். என்ன ரீசன் அப்படின்னா அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க this is an infinite ladder network. எனக்கு மேபி இது கொடுக்காம இருந்திருந்தாங்கன்னா சரி இது மேபி இது டைப்பிங் மிஸ்டேக்காக இருக்கலாம். ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு வெரிஃபை பண்ண சொல்கிறேன். டெஃபினட்டாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸில் தான் இருக்கும். என்ன ரீசனா இன்ஃபைனைட் லேடர்னே கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ இன்ஃபைனைட் லேடர் அப்படின்னா சேம் நெட்வொர்க் இஸ் ரிப்பீட்டிங் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா n number of times ஓகேங்களா. ஸோ சாரி this மேபி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இருக்கணும் ஓகேங்களா. ஸோ வில் வெரிஃபை திஸ் ஓகே. ஸோ வில் சால்வ் திஸ். ஸோ Z ஈக்குவலன்ட் கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ Z1 அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ Z1 இஸ் ஈக்குவல் டு J9 ஓம். ஸோ Z2 அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இம்பிடன்ஸ் டைரக்டாக நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ ஸோ J5 மைனஸ் J1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ J4. ஸோ J4 ஓம் ஓகேங்களா. ஸோ J1 J2 இஸ் நோன் and J equivalent. இது calculate பண்ணீங்க அப்படின்னா so we'll get the value of Z equivalent. So Z equivalent is equal to calculate பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So Z equivalent is equal to Z1 J9 plus J4 into Z equivalent by J4 plus Z. So check பண்ணலாம். ஃபைனல் ஆன்சர் நானே ஒர்க் அவுட் பண்றேன் பாருங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ J4 Z equivalent plus Z equivalent square. So J4 into J9 plus J9 Z equivalent plus J4 Z equivalent. ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் Z equivalent. ஸோ லெட் இட் பி நான் Z equivalent வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆறுன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபார் பெட்டர் ஸோ ரைட்டிங். ஸோ நான் உங்களுக்கு இது ஆறுன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ நம்மளுக்கு J4R plus R square is equal to so J square minus 1 into 9 4 36. So 9 4 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 4s are 36. So plus J9 into R plus J4 into R. So mistake na சொல்லுங்க ஓகேங்களா. So R square plus J4R. So இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ J9 J13 so minus J13R plus 36 is equal to 0. So R square minus J9R plus 36 is equal to 0. சொல்லுங்க. R minus J12 சொல்லுங்க. R minus J12 into R plus J3 sir. ஓகேங்க ஓகேங்க ஃபைன் ஃபைன். ஸோ ப்ளஸ் இந்த மைனஸ் J9 வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி செக்ரேட் பண்ணலன்னா ப்ளஸ் 12 மைனஸ் 3 ஓகேங்களா. ஸோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் 12 JR மைனஸ் 3 JR ப்ளஸ் 36. சார் இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கு எப்படி இங்கே ப்ளஸ் 36 ஆகணும். இதை நீங்கள் ப்ராடக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ 12 3 36 J square minus 1 and minus 1 is there. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ளஸ் 36 கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா. ஸோ இதை நம்ம இப்படி செக்ரிகேட் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் minus 12 J. சாரி ஓகே ஃபைன்.
ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா -12J + 3. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸில் தான் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் இருக்குது. இப்போ மைனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மைனஸ் ப்ளஸ். ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணும்போதுங்க R into R -12J, so plus 3J into R -12J. ஓகேங்களா. அப்போ R plus 3J R -12J is equal to 0. R is equal to 12J, -3J அப்படிங்கிறது தான் ஃபைனல் ஆன்சராக கிடைக்கும். பட் நெகட்டிவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு see whatever it is, R is Z equivalent. So Z equivalent வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நெகட்டிவ்ல டெஃபினட்டா வராதுங்க. இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ never be நெகட்டிவ். ஓகேங்களா. ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா see அப்போ டெஃபினட்டா இங்க -J தாங்க வரும். ஓகேங்களா. ஸோ இதுக்கு கிராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா. ஸோ மேபி சர்க்யூட்ல ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். அகெயின் எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மிஸ்செலேனியஸ் கொஸ்டினாக தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டெஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிக் பண்ணும்போதே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. எனிஹோ, so what are the suitable values for Z1 and Z2 to make the input impedance of the below network equal to 3R? ஓகே. Zin வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா Zin வந்து R அப்படிங்கிறது 3R அப்படிங்கிறது கிடைக்கணும். ஓகே. Zin is equal to 3R. அப்போ வந்து Z1 and Z2 உடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் Z1 and Z2? ஸோ Z1 and Z2 ஆப்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்ஷன் பேஸ் பண்ணியும் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். பட் ஆப்ஷன் பேஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ பாருங்களேன். ஸோ இதை ட்ரையல் அண்ட் சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக Z1 Z2ங்கிறத வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுங்கிறது இட் இஸ் நாட் அ கரெக்ட் வே. என்ன ரீசன் அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன், அதாவது சொல்யூஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப லென்த்தியாக நம்மளுக்கு போகும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுங்க, ஸோ ட்ரையல் அண்ட் எரர். ஓகேங்களா. ஸோ Z1 வந்து R அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கங்க. Z2 வந்து 2R அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கங்க. ஸோ அப்போ 2R பேரலல் அப்படின்னா R. ஓகேங்களா. ஸோ R பிளஸ் R வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரீஸ்ல இருக்கு. அப்போ சீரீஸ்ல இருந்ததுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2R இப்போ 2R. அப்போ 2R வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2R R சீரீஸ்ல இருந்தா 3R. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். டைரக்டா நம்ம சொல்லிடலாம். ஓகேங்களா. இது வந்து ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல தான் இந்த மாதிரி क्वेश्चंस கேட்கும்போது see what are the suitable values, என்ன வேல்யூஸ் நீங்க வந்து Z1 Z2 க்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா இன்புட் இம்பிடன்ஸ் 3R கிடைக்கும். ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க. அன்னோன் பாராமீட்டர் என்னன்னு கேக்குறாங்க. சப்போஸ் நீங்க வந்து பி ஆப்ஷன் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன். பி ஆப்ஷன் வந்து 2R. ஓகேங்களா. சோ அப்ப R இங்க வந்து 2R அண்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா நீங்க வேற என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இன்புட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா R நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க. ஸோ இது நீங்க ஈக்குவலன்ட் கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா ஆன்சர் வந்து 3Rங்கிறது கிடைக்காது. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்மார்ட்டா ஒர்க் அவுட் பண்ணாம நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஸோ Zin is equal to ஓகேங்களா. ஸோ R plus Z1 plus so 2R into Z2 by 2R plus Z2. ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஃபைனலா நம்மளுக்கு வந்து இது இந்த நீங்க சால்வ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் 1 equation 2 unknown. How to calculate? ஏன்னா 3Rங்கிறது இங்க தெரியும். ஏன்னா Z1 Z2ங்கிறது 2 unknown இருக்குங்க. சிங்கிள் ஈக்குவேஷன் பேஸ் பண்ணி 2 unknown நம்ம கால்குலேட்டே பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா. ஸோ இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் a correct way of finding the answer. So only the trial and error method. ஓகேங்களா. ஸோ ஜஸ்ட் கொடுத்திருக்க ஆப்ஷனை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, இன்புட் தான் செக் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா. மேபி இப்போ ஆப்ஷன் 4லையும் கூட அது கொடுத்துருக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ மேபி நம்ம அது ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல தான் சால்வ் பண்ணணும். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே. அப்போ ஈக்குவலன்ட் கால்குலேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ்ல நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் இன்ஃபைனைட் லேடர் பேஸ் பண்ணி இம்பிடன்ஸ் கால்குலேஷன் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்குலேஷன் இது மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்க. ஓகேங்களா. ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி செக்ரிகேட் பண்ணிடுங்க. ஸோ நீங்க எந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினோ இல்லை நீங்க ஒரு பர்டிகுலர் PYQ கொஸ்டின் சால்வ் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க எந்த சாப்டர்ல எந்த டாபிக்ல அந்த கொஸ்டின்ஸ் வருது அதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணணுங்கிற மெத்தடாலஜி ப்ரொசீஜர் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா. ரேண்டமா நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா thousands and thousands ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் தேர். நம்ம அதை செக்ரிகேட் பண்ண முடியாது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்டனா தான் இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார் டு டெல்டா அண்ட் டெல்டா டு ஸ்டார். ஓகேங்களா. இது வந்து நம்மளுக்கு சிலபஸ்லயே கொடுத்துருக்க ஒரு Y டெல்டா டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா. Y டெல்டா டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன். ஸோ ஸ்டார் டு டெல்டா அண்ட் டெல்டா டு ஸ்டார் கன்வர்ஷன். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின்ஸ். ஓகே. So consider the star network shown. So star network கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா. So given வந்து பாத்தீங்கன்னா so star network. The resistance between terminals A and B with
the resistance between terminals A and B, okay, A and B with terminal C open. Okay, so C open அப்படினா current flow 0, அப்ப அந்த resistance இருக்காதுங்க. So இப்போ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, this is 6 ohm. Okay, so BC. So BC வந்து பாத்தீங்கன்னா, so let it be, இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா, so 1 minute. So I am rearranging like this. So this கொடுத்திருக்க சர்க்யூட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா, let it be, this is A and this is B and this is C. அப்ப RA plus RB அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா, so அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா 6 ohm அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. at the same time இப்போ B and C, between terminals B and C with terminal A open அப்படிங்கும்போது B and C ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அப்போ RB plus RC வந்து பாத்தீங்கன்னா, so நம்மளுக்கு 11 ohm. ஓகேங்களா? so and the same way RB open அப்படிங்கும்போதுங்க, so RA plus RC, so RA plus RC வந்து பாத்தீங்கன்னா, so நம்மளுக்கு 9 ohm. so இதுதான் நம்மளுக்கு known parameter. ஓகே, so இதுல இருந்து நமக்கு RA RB RC என்னங்கிறது கால்குலேட் பண்ணனும். so this is not a in delta networkல எதுமே கொடுக்கலங்க. ஓகேங்களா? so sorry. ஓகேங்களா? so I thought, so என்ன ரீசன்னா இங்க நம்மளுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் between A and B, B and C, C and A அப்படிங்கிறது மட்டும் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நம்ம அப்படி எடுத்துட்டு so ஸ்டார் டு டெல்டா கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கலாம். பட் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, நமக்கு ஓபன் another ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஓபன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த பர்టిక్యులர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் ஆகும். அப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, டைரக்டா வந்து அந்த ஈக்குவலன்ட் between A and B, B and C, C and A வந்து பாத்தீங்கன்னா, so we need to consider like this, RA plus RB, RB plus RC. so இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, RA RB RC கால்குலேட் பண்ணலாம். 3 equations 3 unknown டெஃபினட்டா கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? so இதுல இருந்து RC நீங்க நெக்லெக்ட் பண்ணீங்கன்னா, RB minus RA which is equal to 2 ohm. ஓகேங்களா? so RB plus RA which is equal to 6 ohm. so இதை நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது, so 2RB which is equal to 8 ohm, so which implies RB is equal to 4 ohm. ஓகேங்களா? so option B is correct. the second option is correct. so இதை நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னா, so 3 equation 3 unknowns, டெஃபினட்டா RA RB RCங்கிறது நமக்கு வேல்யூ கிடைச்சிடும். okay, so it is not a star to delta connection. ஆக்சுவலா என்னன்னா, அவங்களோட செக்ரிகேஷன்ல ஸ்டார் டு டெல்டா இது ஸ்டார் டு டெல்டா டு ஸ்டாரே கிடையாதுங்க. இது ஆக்சுவலா ஈக்குவலன்ட்ல வரக்கூடிய क्वेश्चन. ஓகேங்களா? சோ எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி, இது நம்ம ஸ்டார் டு டெல்டா அப்படிங்கறதுனால I thought this is like a delta model. okay, so this will be a equivalent resistance calculation. okay, anyhow, next question பாருங்க. question number 40. I hope this concept is clear. ஓகேங்களா? சோ ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். see ஓபன் அப்படிங்கிறதுனா பர்టిక్యులர் branch ஓபன் அப்படினா அந்த பர்టిక్యులர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இக்னோர் பண்ணிரணும் ஃபார் கால்குலேட்டிங் தி ஆர் ஈக்குவலன்ட். ஓகேங்களா? அப்ப RA plus RB டைரக்டா ஆட் பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு 6 ohm அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைச்சிடும். ஓகேங்களா? சோ அதே மாதிரி தான் வந்து ரிமைனிங் 3 ஸ்டேட்மென்ட். இப்போ நமக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் தி டெல்டா கனெக்ஷன் ஷோன் ஈக்குவலன்ட் ஸ்டார் கனெக்ஷன் என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ எப்பவுமே ஸ்டார் டு டெல்டா ஸ்டார் வந்து பாத்தீங்கன்னா R L and C க்கு மட்டும் கிடையாதுங்க, இம்பிடன்ஸ் சேம் நமக்கு ஈக்குவலன்ட் எப்படி இம்பிடன்ஸ் கால்குலேஷன் இஸ் பாசிபிளோ, ஸ்டார் டு டெல்டா டு ஸ்டாரும் இம்பிடன்ஸ் பாசிபிள். பட் அது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணும். ஏன்னா இம்பிடன்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்கன்னா அது எல்லாமே இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஓம். ஓகேங்களா? சோ ஓம். இப்போ நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி ஈக்குவலன்ட் கால்குலேட் பண்ணுவோம், சோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். ஓகேங்களா? சோ இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். so delta is given, so star ங்கிறது வந்து பண்ணி this is like a star, so this is star connection. so formula வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இப்பதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஓகேங்களா? so let it be, this is RA and RB and this is RC or ZA ZB ZC, any terminal notation use பண்ணிக்கலாம். so RA is equal to product by total, so J5 into J5 by, so J5 plus J5 minus J5. okay, அப்ப plus J5 minus J5 will get cancelled, so 1J5 will get cancelled. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு J5 is RE. so option A, option C having J5, so option B, D வந்து பாத்தீங்கன்னா it is not a correct answer. ஓகேங்களா? so அப்ப A and C ல வந்து பாத்தீங்கன்னா so நமக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா RC நெக்ஸ்ட் வந்து RC கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஏன்னா RB கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா both are same. ஓகேங்களா? so அப்ப RB, so டெஃபினட்டா என்னதான் வரணும் அப்படின்னா -J5 தான் ஆன்சர் வரும். ஓகேங்களா? so நமக்கு RC கால்குலேட் பண்ணாதான் நமக்கு என்ன ஆப்ஷன் கரெக்ட்ங்கிறது தெரியும். RC வந்து பாத்தீங்கன்னா so ப்ராடக்ட் -J5 into J5 by total சேமா தான் இருக்கும், J5 தான் இருக்கும். so J5 will get cancelled, அப்ப -J5 is the answer. அப்ப option C is correct. ஓகே, அப்ப J இங்க J5 அப்ப option -.
ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். சரி, நீங்க டைரக்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லா மாடலுமே நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. ரெசிஸ்டன்ஸ் டைரக்டா ஆர் கொடுத்திருந்தாலும் ஸ்டார் டு டெல்டா தெரியணும், எல் அண்ட் சி அண்ட் இம்பிடன்ஸ். ஓகேங்களா? இம்பிடன்ஸ் அப்படிங்கிறது காம்பினேஷன். ஓகேங்களா? எப்பவுமே காம்பினேஷனா வரும்போது அது டெஃபினட்டா இம்பிடன்ஸா இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும். ஸோ கன்வர்ஷன் இஸ் பாசிபிள். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, டைப்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா, ஸோ பாசிவ் ஆக்டிவ், ஸோ சாரி பாசிவ் ஆக்டிவ். ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸை என்னென்ன டைப்பா கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் லைக் ஒரு லீனியர் நான் லீனியரா கிளாஸிஃபை பண்ணலாம், ஆக்டிவ் பாசிவா கால்குலேட் பண்ணலாம், யூனிலேட்ரல் பைலேட்ரல். சொல்லுங்க சார். இப்போ வந்து ஸ்டார் டு டெல்டா, டெல்டா டு ஸ்டார்ல வந்து ஃபுல்லா கெப்பாசிட்டர்ஸே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கும் சேம் ப்ரொசீஜராங்க சார்? சேம் நமக்கு இதுல ஒர்க் அவுட் பண்ணிருப்போம், இந்த கிளாஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம் இல்லைங்களா? அது ஆப்போசிட் டு தி எல் அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர் அண்ட் எல். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சி கொடுத்துருக்காங்க வைங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒன் செகண்ட், நான் உங்களுக்கு கொஸ்டினே எக்ஸாக்ட் கொஸ்டினே நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் இயர்ல கெப்பாசிட்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. 1 minute. So I will give that question. Okay, so this is given. So this is one previous year question. என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, consider determine the delta equivalent of the following circuit. So determine the delta equivalent of the circuit shown below. ஓகேங்களா? ஸோ இதான் நம்மளுடைய கொஷின். ஸோ என்னென்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ 1 farad, 2 farad அண்ட் 3 farad. ஓகேங்களா? ஸோ டெல்டா ஈக்குவலன்ட் கேட்குறாங்க கெப்பாசிட்டர்ல. ஓகேங்களா? சி கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஆர் அண்ட் எல்லுக்கு வந்து சி ஸ்டார் டு டெல்டா கன்வர்ஷனுக்கு ஆர் அண்ட் எல் ரெசிஸ்டருக்கும் இண்டக்டருக்கும் சேம். ஓகேங்களா? ஸோ கெப்பாசிட்டர் வந்து ஸ்டார் டு டெல்டா வேணும் அப்படின்னா டெல்டா டு ஸ்டார்ல ஆர் அண்ட் எல் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுமோ அந்த பேட்டர்ல நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய கான்செப்ட். ஸோ ஸ்டார் டு டெல்டா கன்வர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் அண்ட் எல், டெல்டா டு ஸ்டார் கன்வர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் அண்ட் எல். இப்போ சி வேணும் அப்படின்னா, ஸோ சி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ டெல்டா டு ஸ்டார் கன்வர்ஷன் கேட்குறாங்கன்னா ஸ்டார் டு டெல்டால எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுமோ அந்த பேட்டர்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டார் டு டெல்டா கன்வர்ஷன்ல ஆர் அண்ட் எல் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுவோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்ல நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ப்ரொசீட் பண்ணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே பாருங்களேன். ஸோ இப்போ டெல்டா நெட்வொர்க் கேட்குறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் so let it be this is C1 and this is C2 and C3. இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ நீங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தா நம்ம என்னங்க பண்ணுவோம்? C1 எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? if it is a resistance, sum plus their product by remaining. ஓகேங்களா? ஸோ அதானே நம்ம ப்ரொசீஜர். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் பை டோட்டல். ஓகேங்களா? ஸோ ப்ராடக்ட் பை டோட்டல். ஸோ இதோடைய ப்ராடக்ட் இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல இருந்து இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் எந்த 2 கெப்பாசிட்டன்ஸை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ பார்க்குதோ அந்த 2 கெப்பாசிட்டன்ஸையும் நீங்க ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க. 1 into 2 by ப்ராடக்ட் பை டோட்டல். டோட்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 2, ஸோ 3, 4, 5, 6. அப்போ 2/6. ஸோ ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1/3 farad. இப்போ C1 உடைய வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 1/3 farad. இப்போ C3 என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணும்? ப்ராடக்ட் பை டோட்டல். ஸோ C3 product seen from the C3 capacitance. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா so 3 into 2 by 6. ஏன்னா total is same. So 3 2s are 6/6 is 1 farad. So C2 வந்து பாத்தீங்கன்னா so 1 farad and C2 வந்து பாத்தீங்கன்னா product 3/6. So 1/2. So 1/2 farad. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் 1/2. ஸோ C3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 1 farad.
டெஃபினட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா கெபாசிட்டருக்கு சேம் ப்ரொசீஜர் கிடையாதுங்க. சி ஸ்டார் டு டெல்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டர் அண்ட் இண்டக்டருக்கு என்ன ப்ரொசீட் பண்ணுமோ, ஸோ இந்த இங்க ஸ்டார்ட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி சொல்லலாம், ஸோ ஸ்டார் டு டெல்டால ரெசிஸ்டர் அண்ட் இண்டக்டருக்கு என்ன ப்ரொசீஜரோ இந்த கெபாசிட்டன்ஸோட ப்ரொசீஜர் இதே கெபாசிட்டன்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டெல்டா டு ஸ்டார். ஓகேங்களா, அந்த சேம் ப்ரொசீஜர் வந்து டெல்டா டு ஸ்டார்க் வேலிட். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆர் அண்ட் எல்லுக்கு என்ன ப்ரொசீஜரோ இந்த சேம் ப்ரொசீஜர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலிட் ஃபார் ஸ்டார் டு டெல்டா. இந்த பேட்டர்ன் எழுதிக்கணும். ஓகேங்களா, அப்படியே இன்வெர்ட் ஆகி நம்மளுக்கு கால்குலேட் பண்ணும். ஓகேங்களா, so now it is understood. ஓகே சார். சார் இப்போ சப்போஸ் ஃபாரட்ல கொடுக்காம ஓம்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நம்ம ரெசிஸ்டர் இண்டக்டர் ப்ரொசீட் பண்ற மாதிரியே பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்க சார்? அதுதான் நான் உங்களுக்கு இதை ரிப்பீட்டடா சொல்லிட்டு இருந்தேன். நம்மளுக்கு இசட்ங்கிறது வந்து இம்பிடன்ஸ் எப்படி இம்பிடன்ஸுங்க, இம்பிடன்ஸோட யூனிட் வந்து ஓம். தட் இஸ் சேம் கால்குலேஷன் ஓகேங்களா. ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுமோ சோ அதே பேட்டர்ன்ல நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். ஓகேங்களா, சோ இம்பிடன்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா சோ ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகேங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. Non-linear, unilateral, active. Okay, so non-linear, unilateral and non-bilateral or unilateral and active. ஓகேங்களா. ஓகே, சி இப்போ இது வந்துங்க உங்களுக்கு ஓகே 1 மினிட். சரி, நான் என்ன பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா உங்களுக்கு இந்த क्वेश्चन வந்து நான் உங்களுக்கு வோல்டேஜ் டிவிஷன் பிரின்சிபல் அண்ட் கரண்ட் டிவிஷன் பிரின்சிபலுக்கு நான் உங்களுக்கு கெபாசிட்டன்ஸ்க்கு வந்து ஏன் ஆப்போசிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். கரெக்ட்டுங்களா. சரி, அதே பேட்டர்ன்லயுமே நம்ம இதை வந்து நம்ம ஏன் ஸ்டார் டு டெல்டா, டெல்டா டு ஸ்டார்ல சார் ஏன் இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து இன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா, சி ஜஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் இங்க பாருங்களேன். ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா ஜஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இது கன்ஃபியூஸ் ஆகுங்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு ஒரு அப்சர்வேஷன் நான் சொல்றேன். ஏன் இந்த என்ன ரீசனுக்காக நம்ம வந்து ஸ்டார் டு டெல்டா, டெல்டா டு ஸ்டாரா வந்து கெபாசிட்டருக்கு மட்டும் இன்வெர்ட் பண்றோம். ஓகேங்களா, என்ன இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வோல்டேஜ் டிவிஷன் பிரின்சிபல் அண்ட் கரண்ட் டிவிஷன் பிரின்சிபலுக்கு கெபாசிட்டன்ஸ் வந்து இன்வெர்ட் பண்றோம். அதுக்கான ப்ரூஃப் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். ஓகேங்களா, ஸோ அது அதே மாதிரி இங்க பாருங்களேன். இப்போ கெபாசிட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வைங்களேன். இப்போ பாருங்களேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதே கொஸ்டினா எடுத்துக்குவோம். ஓகேங்களா, ஸோ கெபாசிட்டன்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் இது எனக்கு வந்து கன்வின்சிங்கா இல்ல, இது நீங்க சொன்னீங்க பட் ஆப்போசிட்டா ஏன் இதை வந்து நம்ம அப்படி வந்து ஆப்போசிட்டா எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகேங்களா, see let it be this is z1, this is z2, இல்லைன்னா நம்மளுக்கு za, zb, zc. ஓகேங்களா. ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்ன கால்குலேட் பண்ணோம், டெல்டா நெட்வொர்க் கால்குலேட் பண்ணோம். ஓகேங்களா, ஸோ டெல்டா நெட்வொர்க் அப்படிங்கிறது ஸோ C1, C2, so C1, this is C2 and C3 anyhow. ஓகேங்களா, ஸோ இங்க பாருங்க. இப்போ நம்ம என்னங்க ப்ரொசீஜர், இதை நம்மளுக்கு வந்து இம்பிடன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுங்க. இதோடைய இம்பிடன்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ நம்மளுக்கு வந்து Z1, ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா Z3, ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன ரீசன்னா எந்த ஒரு யூனிட்டையுமே காமன் யூனிட்டா கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு இம்பிடன்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ இம்பிடன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அப்போ Z1 which is equal to sum. ஓகேங்களா, ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு சேஞ்சுமே பண்ணல, எப்படி ப்ரொசீஜர் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணமோ அதே பேட்டர்னே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இந்த Z1 அப்படிங்கிறது என்னன்னா சம் அப்படின்னு என்னங்க, ZA plus ZB sum plus their product ZA ZB by ZC. ஏன்னா இப்போ நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா சார் நம்மளுக்கு வந்து இம்பிடன்ஸா இருந்ததுன்னா என்ன ப்ரொசீஜர், சேம் as ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகேங்களா, இப்போ இந்த Z1 தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். இந்த ZAங்கிறது என்னன்னா நம்மளுக்கு வந்து இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் தி கெபாசிட்டர். அது எப்படி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் C எழுதலாம், Z is equal to ZC is equal to 1 by J omega C. இதுதான் நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஓம். ஒரு கெபாசிட்டர் வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபாரட்ல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த கெபாசிட்டர் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா 1 upon J omega C. ஸோ அது ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டா எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இண்டக்டர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா J omega L. ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த ரெசிஸ்டர் சேம் as தி ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ. ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த ZA அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 by J omega CA நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா, ஸோ CA plus 1 by J omega CB plus அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 by J omega CA
into 1 by j omega cb by 1 by j omega cc. ஓகேங்களா? ஸோ இது நம்மளுக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ணோம், 1 by j omega c1 நம்மளுக்கு வேணும். ஓகேங்களா? ஓகேங்க. ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்க. ஸோ 1 by j omega c1 is equal to 1 by j omega ca plus 1 by j omega cb. ஸோ இந்த நம்மளுக்கு j omega cc வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நியூமரேட்டருக்கு, ஸோ தட் இஸ் if it I am bringing to numerator, அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த j omega will get cancel. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து cc by j omega cb நமக்கு கிடைக்கும், cacb. ஓகேங்களா? அப்ப இந்த 1 upon j omega நீங்க காமனா எடுத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு 1 upon j omega அப்படிங்கிறது will get cancel out each other in the both the sides. ஓகேங்களா? சோ நமக்கு 1 upon இந்த j omega அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா it get cancel. ஓகே, அப்ப என்ன மட்டும் ரிமைனிங் இருக்கும் அப்படின்னா 1 by c1 is equal to 1 by ca plus 1 by cb plus cc by cacb. ஓகேங்களா? ஸோ இதோடைய ஈக்குவலன்ட் என்னங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் நீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ சிபி பிளஸ் சிஏ பை சிஏ சிபி பிளஸ் சிசி பை சிஏ சிபி சி1. ஓகேங்களா? ஸோ நான் இங்கே கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. ஸோ ஐம் கண்டினியூங். ஸோ ஹியர் so 1 by c1 is equal to cb plus ca plus cc by ca cb. so இது அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணலாங்க, இன்வெர்ட் பண்ணலாங்களா? so by taking inverse on both sides. okay, that is c1 is equal to so ca cb by ca plus cb plus cc. அப்ப இத இந்த c1 கால்குலேட் பண்ணனும் அப்படினா சோ அப்ப நம்ம என்னங்க பண்ணனும், இது एक्चुअली let be ca, so this is cb and this is cc. இது வந்து பையன் known. இப்ப ப்ராடக்ட் பை டோட்டல். ஓகேங்களா? சோ ப்ராடக்ட் அப்ப ca cb by ca plus அப்ப நான் இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படினா சோ ப்ராடக்ட் ca cb by டோட்டல். அப்ப அதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிருந்தேன். சோ இது வந்து ஜஸ்ட் பை ஹார்ட் டைரக்ட் ப்ரொசீஜர். நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து நமக்கு எக்ஸாம்ல வந்து இப்படி எல்லாம் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண போறது இல்ல. ஓகேங்களா? நமக்கு வந்து ஃபைனல் ப்ரொசீஜர் தெரிஞ்சா போதும். பட் ஓகே, பட் நமக்கு ஒரு கான்செப்சுவலா நமக்கு ப்ரொசீட் பண்ண நமக்கு இது ஏன் வந்து கெபாசிட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இன்வெர்ட்டா நமக்கு இண்டக்டருக்கும் ரெசிஸ்டருக்கும் ஏன் ஆப்போசிட்டா வருதுன்னா நம்ம இம்பிடன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது எல்லாமே டினாமினேட்டர்ல வருதுங்க அந்த கெபாசிட்டன்ஸ். ஓகேங்களா? அப்ப வோல்டேஜ் டிவிஷன் கரண்ட் டிவிஷன்னாலுமே கெபாசிட்டருக்கும் அதுக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னா நமக்கு இன்வெர்ட்னா ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டு தி ரெசிஸ்டர் அண்ட் இண்டக்டர். ஒரு ஸ்டார் டு டெல்டா, டெல்டா டு ஸ்டார்க்கும் கெபாசிட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா which is exact opposite to the resistor and inductor. Okay, so not equal as resistor and inductor because capacitor is in the denominator. Okay, denominator in the impedance term. Okay, so impedance term la the c ingirudhu denominator la irukkranaala ellame opposite la varumngirudha or general procedure. Okay la so சொல்லுங்க. okay, calculationல வந்து j omega ca j omega c multiply என்ன சொல்லுது? ஆமாங்க. ஓகே சார், ஓகே சார். ஏன்னா இங்க 2j omega இருக்கும், 1j omega நம்ம கேன்சல் பண்ணிடுவோம் இல்லீங்களா? எஸ் சார், எஸ் சார். ஓகே, அப்ப நம்ம வந்து கரெக்ட்டா தான் இருக்கும். ஓகே, சோ கான்செப்சுவலி இதுதான் ப்ரொசீஜர்ங்க. ஆக்சுவல் ப்ரொசீஜர் இதுல இருந்து தான் அவங்க அதுல கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க. சோ இதுல இருந்து நமக்கு ஃபைனல் சம் கன்சாலிடேட் பண்ணது தான் நமக்கு அந்த ஃபார்முலா. ஓகேங்களா? சோ இதுதான் ஃபைனல் அப்சர்வேஷன். சோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. So types of elements, VI characteristics கொடுத்திருக்காங்க. types of element அப்படினா நமக்கு VI characteristics கொடுத்துட்டு அந்த see any element we don't know what is that element, அதோட எக்ஸிபிட் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா so VI characteristics. இந்த particular the types of elementங்கிற கான்செப்ட் வந்து நமக்கு எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகுதோ இல்லையோ, நீங்க அனலாக் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் நீங்க சப்ஜெக்ட் வந்து லேர்ன் பண்ணும்போது VI characteristics அப்படிங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? எந்த ஒரு டிவைசஸ்க்குமே வந்து ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வோல்டேஜ் கரண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகேங்களா? ஏதாவது நம்மளுக்கு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேட்கறாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஒரு கர்வ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? நம்மளுக்கு ஒரு கிராஃப் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அந்த கிராஃப் பேஸ் பண்ணி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணலாம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ், ரிவர்ஸ் பயாஸ், விச் ஒன் இஸ் ஆக்டிவ், பாசிவ், அந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் வந்து நம்ம டிவைசஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாபிக். ஓகேங்களா? எனி எலமெண்ட் இங்க நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர் அண்ட் கெபாசிட்டரா இருக்கலாம். பட் அவங்க வந்து ஒன் செகண்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், அவங்க ஒரு மிசலேனியஸ் கர்வ் கொடுத்துட்டு நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? ஏதாவது ஒரு கர்வ் கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு அதை வந்து என்ன
அந்த எலமெண்ட் வந்து என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணுது, என்ன டைப்ல நமக்கு வருது அப்படிங்கிறது அது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நாட் பாசிங் த்ரூ ஆரிஜின். See a curve or a line which is passing through the origin அப்படினா அது otherwise non linear. டைரக்டாவே நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? So there is this curve. See, whatever the curve they have given is not a straight line through origin. Then this particular element is said to be a non-linear. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்னா the given element is a non-linear element because there is a no line straight line. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஸோ இப்படி இருந்தது அப்படின்னாலோ இல்லை நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது இப்படி இருந்தாலுமே அது நம்மளுக்கு லீனியர் தான். ஓகேங்களா? ஸோ போத் ஆர் லீனியர். ஸோ விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் போத் ஆர் லீனியர். பட் இங்கே வந்து லீனியர் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ தீஸ் டூ ஆர் லீனியர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவா நம்மளுக்கு ஸோ பாசிவான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஆக்டிவ் பாசிவ்க்கு வந்து என்னங்க நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ விச் ஒன் இஸ் ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ்? ஓகே, ஸ்லோப் பேஸ் பண்ணி. ஓகேங்களா? ஸோ மினிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவா இல்லையாங்கிறத நம்ம செக் பண்ணும். ஓகேங்களா? சி நெகட்டிவ் ஸ்லோப் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் எலிமெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஆக்டிவ் எங்கெங்க நெகட்டிவ் ஸ்லோப் இருக்கு? ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் அ நெகட்டிவ் ஸ்லோப். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்லோப் இஸ் நெகட்டிவ். சார் அப்ப இங்க நீங்க பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் இருக்கு, அப்ப நீங்க அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க பாசிவ்னே சொல்லாமே அப்படின்னா worst கேஸ் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஆக்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் மினிமமா ஆக்டிவ் இருந்தாலே அது ஆல்வேஸ் ஆக்டிவ் தான். ஓகேங்களா? ஸோ கம்ப்ளீட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்பா இருந்தா தான் அது நம்ம பாசிவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? இது பாசிட்டிவ் ஸ்லோப். ஓகே, ஒன் பார்ட் வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்பாவும் ஒன் பார்ட் நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பாவும் ஸோ எது டாமினேட் பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆக்டிவ் தான். அந்த எலமெண்ட் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஆக்டிவ் எலமெண்ட் தான் சொல்லணும். ஓகேங்களா? என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ அது வந்து பர்டிகுலர் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெம்பரவரி ஒரு ஸோ நம்மளுக்கு டெம்பரவரி பாசிவாகவும் இருக்கலாம், ஸோ டெம்பரவரி ஆக்டிவாகவும் இருக்கலாம். பட் ஃபைனலாக ஒரு எலமெண்ட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணும்போது ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி சொல்றோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஸ்லோப் வந்தாலே ஸோ அந்த எலமெண்ட் வந்து ஆக்டிவ் எலமெண்ட் தான் நம்ம சொல்லணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் யூனிலேட்ரலா பைலேட்ரலா அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா? ஸோ யூனிலேட்ரல் பைலேட்ரல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒன் ஆக்சிஸ் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் சார் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் வந்து தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து சேமா இருந்தது அண்ட் தேர்ட் அண்ட் sorry 1 and 3. So this is 1 and this is 2 and this is 3 and this is 4. Symmetrical curve between 1 and 3 and 2 and 4 இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம bilateral அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? symmetrical. See 1 and 3 and 2 and 4 வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு curve வந்து symmetrical இருந்தது அப்படின்னா curve is so symmetrical அப்படின்னா then it is bilateral. இங்க அப்படி வந்து கிடையாதுங்க. அப்ப நான் bilateral or unilateral. so நான் bilateral அப்படிங்கிறது unilateral மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? so ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். So option is A is correct answer. So next question. A constant voltage source. Okay, source constant voltage source அப்படிங்கிறது so plus minus. Definitely ஒரு source அப்படினாலே நமக்கு வந்து active element. Okay, so active element. Source is an active element. Okay, so not passive. Unilateral bilateral அப்படினா source வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸோ கனெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராப்பராக ஸோ டெர்மினல்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் கனெக்ட் பண்ணணும். இப்போ ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த ஏபி இப்போ ஏபியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நாங்கள் இதை வந்து இன்வெர்ட் பண்ணி நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன். ஓகேங்களா? ஸோ யூனிலேட்ரல் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த டெர்மினல்ஸ் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணாலும் தேர் ஒன்ட் பி எனி சேஞ்ச் இன் தி கால்குலேஷன் தி சர்க்யூட் அப்படிங்கிறதா கான்செப்ட். அப்போ யூனிலேட்ரலா பைலேட்ரல் அப்படின்னா டெஃபினட்டா அது வந்து யூனிலேட்ரல். என்ன ரீசன் அப்படின்னா நீங்க இதை வந்து அந்த பர்டிகுலர் டெர்மினல்ஸ் வந்து நீங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணீங்க ஓகேங்களா அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா அதோடைய சர்க்யூட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ சர்க்யூட்ல போகக்கூடிய கரண்ட் ஆகட்டும் சர்க்யூட் வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஸோ சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேங்களா? இப்போ எப்பவுமே நம்மளுக்கு வந்து யூனிலேட்ரல்ங்கிறதா சோர்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவ்ங்கிறதா சோர்ஸ். ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட்
ஓகேங்க. ஸோ VA கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ரெசிஸ்டர் இஸ் ஓகேங்களா. இந்த ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. மேபி கர்வ் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கர்வ் அது என்ன எலமெண்ட்னே தெரியாது அப்படின்னா நம்ம அந்த கர்வ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். இந்த ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ரெசிஸ்டர் ஒரு IV கேரக்டரிஸ்டிக்ஸா VA கேரக்டரிஸ்டிக் வாட் எவர் இட் இஸ், ரெசிஸ்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு V by I. ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டன்ட், இதுல எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது ஓகேங்களா. ஸோ ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பை ஓம்ஸ்லா வாட் எவர் இட் இஸ் வோல்டேஜ் பை கரண்ட்ங்கிறதா ரெசிஸ்டர் உடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ. அது எப்பவுமே நம்மளுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா. பட் இங்க வந்து பாருங்களேன், இப்போ 1 minute. ஸோ இது எப்படி சொல்லலாம்னா ஓகே, ஸோ இது எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம்ங்கிறது பாருங்க. ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ I is equal to 2V square. ஏன்னா நம்ம இது வந்து பாத்தீங்கன்னா I by V எடுத்தாலும் ஓகே, இது எப்படியும் ஓகே 1 minute. Or we can write this as I by 2V 1 minute. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம்ங்கிறது பாருங்க. 1 by 2V is equal to V by I. இது கரெக்டான செக் பண்ணுங்க. ஸோ இப்படி எழுதலாமான்னு பாருங்க. 1 by 2V is equal to V by I. ஏன்னா நமக்கு V by I தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ 1 by 2V, ஏன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா டேர்ம் வந்து பாருங்க இப்போ 2V square is equal to I. ஓகே, அப்போ R is equal to 1 by 2V. பட் ஜென்ரலா நமக்கு என்னங்க தெரியும், ரெசிஸ்டர்னா ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து வோல்டேஜ் பை கரண்ட், அது கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும். பட் இங்க பாருங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் a resistor depends upon the voltage ஓகேங்களா. ஸோ இது ஒரு மிஸ்செலேனியஸா கொடுத்துருக்காங்க, இதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பட் இங்க நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ரிலேஷன்ல இருந்து தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பட் இங்க வந்து R depends on V ஓகேங்களா. ஸோ R depends on V. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற போதுங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் எக்ஸிபிட்டிங் ஏ நான் லீனியர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஓகேங்களா. இட் இஸ் எக்ஸிபிட்டிங் ஸோ நான் லீனியர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அப்போ நான் லீனியர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஸோ நான் லீனியர் BCD தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வரும். பட் இங்க ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு 2 types of resistor is there. One is linear resistor and another one is non-linear resistor. The non-linear அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா the resistance ஓட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா it is depending upon voltage and current. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கலாம். R is equal to 1 by V. அப்போனா இந்த வோல்டேஜ் பொறுத்து ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறும் ஓகேங்களா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as a non-linear resistor. ஆனா நம்மளுக்கு ரெசிஸ்டர் அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து பாசிவ் எலிமெண்ட். ரெசிஸ்டர் நீங்க வந்து டிபெண்டிங் அப்பான் இந்த கர்வ் பேஸ் பண்ணி நம்ம எப்பவுமே நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியாது, ஏன்னா ரெசிஸ்டர்னு சொல்லிட்டாங்க. irrespective of whatever the characteristics is given, resistor is always passive ஓகேங்களா. ஸோ ரெசிஸ்டர் வந்து ஆக்டிவே கிடையாதுங்க. அண்ட் ரெசிஸ்டர் வந்து நீங்க எப்படி வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணலாம், யூனிலேட்ரல் கிடையாது, பைலேட்ரல் ஓகேங்களா. ஸோ ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிற டிவைஸ் இருக்கு, அது லீனியர் ஆகட்டும் நான் லீனியர் ரெசிஸ்டர் ஆகட்டும், அதை எப்படி நீங்க சேஞ்ச் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணாலும் ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பைலேட்ரல் தான். ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து தெளிவா VA கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துட்டு தான் கேட்பாங்க. ஸோ இது ஒரு எக்ஸப்ஷனல் கொஸ்டின்ஸ், ஒரு மிஸ்செலேனியஸா கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். ஒரு ரெசிஸ்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு நான் லீனியர் கர்வ் கொடுத்துட்டு ஸோ அது கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ B is correct. ஸோ passive bilateral default non-linear because of the dependency of voltage. So next question. So இதெல்லாமே types of elementல கேட்ட question. Okay. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா types of elements is completed. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா basic network reduction techniques. ஒரு சர்க்யூட் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலா சர்க்யூட் ரிடக்ஷன், அந்த சர்க்யூட்டை வந்து எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணி நமக்கு அதுக்கு என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படின்னா so there are so many techniques. KVL, KCL, Ohm's law, nodal analysis, mesh analysis, super node, super mesh, source transformation, anyone. பட் இதை எப்படி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்ன எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அப்படின்னா சோர்ஸ் வந்து இருக்கு ஓகேங்களா, வித் இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் ஓகேங்களா. ஸோ வித் இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் ஒன்லி, வித் இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் ஒன்லி ஓகேங்களா. ஸோ இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா. ஓகே, ஸோ பாருங்க ஒரு சர்க்யூட் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த சர்க்யூட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க ஓகேங்களா. ஸோ இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ப்ரொசீஜர் பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஓகேங்களா. ஸோ சொல்லுங்க பாருங்க. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு நெட்வொர்க் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், கைண்ட்லி ரீஅரேஞ்ச் திஸ் நெட்வொர்க் டு அவர் கன்வீனியன்ட் சர்க்யூட் கான்ஃபிகரேஷன் ஓகேங்களா. ஸோ நம்மளுடைய கன்வீனியன்ட்டுக்கு அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ நீங்க நெட்வொர்க்ஸ் கொடுத்துங்க. ஸோ AB, ஸோ CD ஓகேங்களா. ஸோ ABCD, ஸோ அதை நீங்கள் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஸோ லெட் இட் பி திஸ் இஸ் B, D,
ஸோ ஏ அண்ட் சி. ஸோ ஏ அண்ட் சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு என்ன இருக்குங்க, ஸோ 5 வோல்ட் இருக்கு. ஸோ ஏ டு பி 1 ohm. ஸோ பிசி 1 ohm. AD 1 ohm. ஸோ சிடி 1 ohm. சி மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்யூட் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் மாடலில் தாங்க அவங்க கேட்டிருப்பாங்க. இந்த பிரிட்ஜ் மாடலை தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸோ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பி டு டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு ஸோ 2. ஸோ இதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ பிரிட்ஜ் பேலன்ஸ்டு அப்படின்னா கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஐ என்னன்னு கேட்குறாங்க. Zero, sir. 0. ஸோ ஏன்னா பிரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட் இஸ் பேலன்ஸ்டு பிரிட்ஜ். ஸோ பிரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பிரிட்ஜ் இஸ் பேலன்ஸ்டு. ஸோ பிரிட்ஜ் பேலன்ஸ்டு அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 ஆம்பியர். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். ஓகேங்களா, ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின். ஓகேங்களா, ரிப்பீட்டடாக கேட்குற ஒரு கொஸ்டின். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 45. The circuit shown below, the voltage and current sources are ideal. So V out என்ன அப்படிங்கிறது. ஓகே, இந்த சர்க்யூட் ஷோன் பிலோ த வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் சோர்சஸ். வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ங்கிறது இதுதான் வோல்டேஜ் சோர்ஸுங்க, கரண்ட் சோர்சஸ். பட் வி அவுட் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ வி அவுட். ஓகே, அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாங்கிறது பாருங்களேன். சி லெட் இட் பி திஸ் இஸ் நோட் ஏ. சி நீங்க டைரக்டா அந்த 5 ஆம்பியர் அக்ராஸ் ஆஃப் 10 வோல்ட் நீங்க சொல்லிடக்கூடாது, ஏன்னா 2 ohm இஸ் தேர். ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஸோ வாட் இஸ் திஸ் வி அவுட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. லெட் இட் பி திஸ் இஸ் ஏ. ஓகேங்களா, ஓகே. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 5 ஆம்பியர் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்மளுக்கு ஓப்பன் நெட்வொர்க். ஸோ திஸ் இஸ் 0 ஆம்பியர். நோ கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோயிங் இன் திஸ் பர்டிகுலர் பிரான்ச் பிகாஸ் இட் இஸ் அன் ஓப்பன். ஓகேங்களா, அப்போ இந்த 5 ஆம்பியர் என்ட்ரிங் இன்டு திஸ் நோட் ஏ அண்ட் லீவிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் 5 ஆம்பியர். ஸோ 5 ஆம்பியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா இந்த பர்டிகுலர் பிரான்ச்ல தான் அந்த 5 ஆம்பியர் ஃப்ளோ ஆகும். அப்போ பிளஸ் மைனஸ், நாட் மைனஸ் பிளஸ், ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ்ல வந்து எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ பிளஸ் அண்ட் மைனஸ். ஸோ வாட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் டிராப் அக்ராஸ் திஸ் 2 ohm resistor is 10 volt. கரெக்ட்டுங்களா? சோ இப்போ என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னா what is this V out? சரி நம்ம பாக்கும்போது என்ன தெரியும் அப்படினாங்க this is 10 volt, this is 10 volt. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா V out வந்து 0 volt. ஆப்ஷன் A லயே கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப ஆப்ஷன் A தான் கரெக்ட் அப்படினு நீங்க மென்ஷன் பண்ணிரணும். சோ எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா write the KVL equation, KVL. ஓகேங்களா, so by writing by KVL Kirchhoff's voltage law, sum of all the voltages in a closed loop is equal to 0. So plus, so leaving, so plus 10, so plus 10, so minus V out is equal to 0. Apart from this, so V out is equal to 20 volt. Okay, so இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா option D is correct. So most of the students வந்து பாத்தீங்கன்னா so they have answered so option A. So option A is not correct. Okay, so option D is correct. 20 volt is the answer. So next question. See, ரெசிஸ்டன்ஸ்ல போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த டைரக்ஷன் இருக்கோ அது நமக்கு பொட்டன்ஷியல் எப்படி எழுதணும்னா சோ பிளஸ் மைனஸ். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. ஓகேங்களா, irrespective of whatever the potential connected. ஓகேங்களா சார், இங்க இப்ப நமக்கு இந்த 10 வோல்ட் அப்படிங்க இப்போ என்ன டவுட் வரும்னு தெரியுங்களா சார்? அதாவது 5 ஆம்பியர் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது. இது எப்படி நீங்க இந்த பர்டிகுலர் சோர்ஸ்னு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க, வோல்டேஜ் சோர்சஸ். ஓகேங்களா, ஐடியல் அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க. வோல்டேஜ் சோர்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா entering in plus and leaving from minus. இது வந்து contradiction ஆகுதே அப்படின்னா in order to protect KVL and KCL, sources also can absorb power. ஓகேங்களா, sources. See, source இருந்தாலும் சார் அது 10 வோல்ட் சோர்ஸ் அப்ப இல்லையா அப்படின்னா சோர்சஸ் தாங்க. ஆக்சுவலா அது 10 வோல்ட்ங்கிறது சோர்ஸ் தான். இப்போ சோர்ஸ்னா எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் டு பிளஸ் தானே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா அது அப்படி கிடையாதுங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா sources also can absorb power in order to protect KVL and KCL in a circuit. ஓகேங்களா, ஒரு KVL KCL வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக சம்டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா sources also can absorb power. பவர் தான் நமக்கு மெயின் கன்சிடரேஷன். ஏன்னா conservation of power and energy is there, no conservation of voltage and current. ஓகேங்களா, always we are discussing about the conservation of power and energy. ஓகேங்களா, in order to protect KVL and KCL some sources also can absorb power. அந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம நோட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, சோ இந்த மாதிரி நமக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி கேட்பாங்க. ஓகேங்களா, சோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. Referring to the circuit shown in figure, the current in 18 ohm resistor is. So I கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா, சோ இதெல்லாம் ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, சோ இப்போ நமக்கு the 5 ohm 9 ohm வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ சீரிஸ் கனெக்ஷன். ஓகேங்களா, சோ நமக்கு 9 10 so 14 ohm.
So 14 parallel becomes 7. So 7 7 in series with 11 வந்து 18. ஸோ அப்போ இந்த நெட்வொர்க் எப்படி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் 22 ஓம். ஸோ எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரான்ச்சையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ்ல வந்து நீங்க டிரா பண்ணாதீங்க. என்ன ரீசன்னா அது நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ். ஏன்னா நம்மளோட ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி நம்ம ஃப்ரம் எய்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கலா நம்ம டிரா பண்ணியிருப்போம், இல்லைன்னா ஹரிசாண்டலா டிரா பண்ணியிருப்போம். ஒன்லி இந்த பிரிட்ஜ் சர்க்யூட்ல மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு ஸ்லாண்டிங்கா நம்ம வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம டிரா பண்ணியிருப்போம். ஜென்ரலா ஒரு சர்க்யூட் இந்த மாதிரி நம்ம டிரா பண்ணும்போது ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்லாண்டிங்காலாம் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸை டிரா பண்ணது கிடையாது. எப்பவுமே வெர்டிக்கலா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஹரிசாண்டலா இருக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்போ அதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணிருங்கன்னா ஸோ வெர்டிக்கலாவோ ஹரிசாண்டலாவோ நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணிருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 13 ஓம். ஸோ திஸ் இஸ் 44 வோல்ட். ஸோ திஸ் இஸ் 18 ஓம். ஸோ எகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இதுவும் 18 ஓம். ஓகே, ஸோ கொடுத்துருக்க சர்க்யூட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ இந்த பிரான்ச் சார் இப்போ இது வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஓகே எப்படிங்க சால்வ் பண்ணலாம்? ஸோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். குயிக்காக சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா okay, I will solve. So this is 44 volt. This is 22 ohm. So 13. So நம்ம 9 எடுத்துக்கலாங்களா? So let it be. இந்த இது I தான் கால்குலேட் பண்ணோம். நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா நமக்கு என்டையர் கரண்ட் so அப்ப 9. So 10, 19, 22, 22, 22, 11. So இது எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணனா உங்களுக்கு for understanding purpose I am writing that point. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா so 22 ohm. So this is 22 ohm. So this is 44 volt. So now so this is so this is 11 ohm. So current வந்து பாத்தீங்கன்னா I is equal to V by R. So 44 by 11 வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 ampere. So அப்ப 4 ampere தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு current which is flowing 4 ampere current which is flowing in the 44 volt source. ஓகேங்களா? இப்போ இங்க பாருங்களா, அப்ப 22 ohm and இந்த 22 ohmல போகக்கூடிய current வந்து பாத்தீங்கன்னா so 2 ampere 2 ampere நம்ம எடுத்துக்கலாம். கரெக்ட்டுங்களா? அது என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ்ங்கறனால ஈக்குவல் கரண்ட் வந்து ஏன்னா கரண்ட் டிவிஷன்ல வந்து சேம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா கரண்ட் டிவைட்ஸ் ஈக்குவலி. ஓகேங்களா? சோ சேம் ரெசிஸ்டன்ஸா parallel-ஆ இருந்தது அப்படின்னா கரண்ட் டிவைட் ஆகுறது எப்படி டிவைட் ஆகும்னா ஈக்குவலா டிவைட் ஆகும். அப்ப 4 ஆம்பியர் வந்து 2 2 ஆ டிவைட் ஆகுது. ஓகேங்களா? அப்ப இங்க வாங்கலாம். சோ இப்போ நமக்கு இங்க பாருங்க. சோ இந்த பர்టిక్యులர் சர்க்யூட்ல இருந்து நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா சோ the டோட்டல் கரண்ட் வந்து 4 ஆம்பியர்னோ இந்த கரண்ட் வந்து 2 ஆம்பியர் இந்த கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ 2 ஆம்பியர்ங்கிறதும் கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ 2 ஆம்பியர் இந்த கரண்ட் என்னன்னு கேக்குறாங்க. again வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 ampere because again same resistance. அப்ப இந்த I வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 ampere. So this is 1 ampere. So 1 ampere is the answer. So 1 ampere is the answer for this question. ஓகேங்களா? சரி, நீங்க மேபி some students நீங்க உங்களோட நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லிறேன் நெட்வொர்க் ரிடக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் there are so many methods. I am not saying this is the only method, but okay, நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்ங்கறதா இதுல இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? Answer for this question is 1 ampere. So next question. 47. An ideal ammeter is connected between the terminals A and B of the network shown in the figure. The current through the ammeter is ammeter. Ammeter is an instrument used to measure the current. Okay. So ammeter வந்து connect பண்ணிருக்காங்க. So ammeter வந்து just வந்து so this is an ammeter. So let it be an ammeter. The current through the ammeter என்ன அப்படிங்கிறது. What is the current through the ammeter? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஐடியல் அம்மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அம்மீட்டர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் an instrument used to measure current. ஓகேங்களா? ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் டு மெஷர் இது பேசிக்கான எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். பட் இங்க என்ன சொல்ல வரேன்னா ஐடியல் அம்மீட்டர் அப்படிங்கும்போது இட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 0. ஓகேங்களா?
ஸோ ஐடியல் ஏன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா திஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்ட். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஐடியலோட மீனிங் என்னன்னா, ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் 0 ஓம். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஒரு ஷார்ட் சர்க்யூட். ஓகேங்களா? அப்போ ஷார்ட் சர்க்யூட்ல போகக்கூடிய கரண்ட் என்னங்கிறது தான் இங்கே இன்டெரக்டா என்ன கேட்குறாங்கன்னா வாட் இஸ் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங். ஷார்ட் சர்க்யூட் அப்படின்னாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0. ஸோ V ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இதோடைய பொட்டன்ஷியலுமே 0. அப்போ கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0. த கரண்ட் விச் இஸ் பாசிங் த்ரூ 6 ஓம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த சர்க்யூட் எப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ 9.6 வோல்ட், ஸோ 6 ஓம், ஸோ 6 ஓம், ஸோ 3 ஓம். ஸோ இப்போ நமக்கு கரண்ட் 0. ஓகே, இந்த பிரான்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரண்ட் 0 அப்படிங்கும்போது ஸோ டோன்ட் கன்சிடர் திஸ் பிரான்ச். ஓகேங்களா? நம்மளுக்கு வந்து ஸோ இப்போ நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணாலும் ஸோ நோ இஷ்யூ, பட் ஓகே. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கரண்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஏன்னா சேம் கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோயிங். இட் இஸ் லைக் ஒரு சீரிஸ் பாத். ஸோ அது இது ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் இல்லைங்களா? ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? சோர்ஸ்ல போகக்கூடிய கரண்ட் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ சோர்ஸ்ல கால்குலேட் பண்ணதுக்கு ஆர் ஈக்குவலன்ட் என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஆர் ஈக்குவலன்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஸோ 6 parallel 3 plus 6. அப்போ ஆர் ஈக்குவலன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ 6 plus 6 3 by 6 plus 3 2. ஸோ இப்போ 8 ஓம். அப்போ I is equal to V by R 9.8. 1.2 ampere I. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ 1.2 ampere. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரான்ச்ல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க. கரண்ட் டிவிஷன் பிரின்சிபல் அப்ளை பண்ணலாம் இல்லைங்களா? ஸோ கரண்ட் டிவிஷன் பிரின்சிபல் ஸோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸோ 1.2 கரண்ட் அப்படின்னா ஸோ கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க. 0.8 சார். 0.8. ஓகே. ஸோ that I is equal to 6 by 6 plus 3 into 1.2. So 6 by 9 into 1.2. So 6 by 9 into so 1.2. So 2 by 3. So I is equal to so 2 by 3 into so 1.2. 2.4 by 3. 0.8. Yes, 0.8 is the correct answer. Okay. சார் அகைன் ஒரு வாட்டி அந்த 6 ஓம் பிரான்ச்ல கரண்ட் 0 ஆகாது. ஓகே. see இப்போ இங்க என்னன்னா நமக்கு அம்மீட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அம்மீட்டர்ங்கிறது ஐடியல் அம்மீட்டர். ஐடியல் அம்மீட்டரோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் 0. அப்படினா என்னன்னா so it is nothing but a short circuit. ஓகேங்களா? see இங்க அம்மீட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன, இந்த பர்టిక్యులர் A and B வந்து ஷார்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஷார்ட்ல வந்து போகக்கூடிய கரண்ட் தான் அந்த பர்టిక్యులர் அம்மீட்டர் வந்து மெஷர் பண்ணுது. ஓகேங்களா? so A and B டெர்மினல் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is simply like a short circuit. ஓகேங்களா? so A and B டெர்மினல். so அந்த கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஷார்ட் சர்க்யூட்ல கரண்ட் எனி கரண்ட் கேன் பி ஃப்ளோயிங் பட் ஆல்வேஸ் த வோல்டேஜ் current short circuit is equal to 0 volt. இப்போ இந்த 0 volt அப்படிங்கும்போது parallel branches எல்லாமே 0 volt. ஓகேங்களா? அப்ப இங்கேயும் வந்து 0 volt. அப்ப வோல்டேஜ் 0 அப்படிங்கும்போது கரண்ட் எப்படிங்க கால்குலேட் பண்ணுவோம்? வோல்டேஜ் பை ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகேங்களா? அப்ப 0 by anything is equal to 0. current is also 0. see current 0 அப்படிங்கும்போது அந்த பர்టిక్యులர் branchல no current. அப்ப no role of the 6 ohm resistor. but இந்த 6 ohm resistor எப்போ இக்னோர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு R equivalent calculationல இக்னோர் பண்ணிரணும். அப்ப R equivalent கால்குலேட் பண்ணும்போது அந்த 6 ohm நான் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு சோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன R equivalent கிடைக்குது? 8 ohm கிடைக்குதுங்க. ஓகேங்களா? அதை பேஸ் பண்ணி டோட்டல் கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த 6 நமக்கு see not 6 ohm இந்த பர்టిక్యులர் சப்ளைல நமக்கு ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் என்னன்னா 1.2 ஆம்பியர். ஓகேங்களா? இத பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இத வந்து நம்ம என்னவா எடுத்துக்கோம்? இதுல 0 கரண்ட். இப்போ கரண்ட் டிவிஷன் பிரின்சிபல் இஸ் அப்ளிகபிள். ஓகேங்களா? சோ கரண்ட் டிவிஷன் கரண்ட் எங்க டிவைட் ஆகுதுன்னா 6 ohm and this 3 ohm. 3 ohmனா 3 ohm and இந்த ஷார்ட் சர்க்யூட். ஓகே, 6 ohmல கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காதுங்க. ஓகேங்களா? சோ அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா I am writing it here. So 6 ohm இந்த 3 ohm இந்த பிரான்ச். ஏன்னா இந்த பிரான்ச் வந்து சீரிஸ் பிரான்ச். ஏன்னா கரண்ட் வந்து சேம் கரண்ட். இந்த I என்னவோ இதுதான் நமக்கு கேபிட்டல் I. see this capital I. so this capital this I is equal to capital I. ஓகேங்களா? சோ இது வந்து நமக்கு 3 ohm. இது வந்து நமக்கு 6 ohm. even though there is a resistor which is connected here 6 ohm,
but we are not considering the 6 ohm because the current flowing is equal to 0 ampere. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே இந்த ரெசிஸ்டர் வழியா வந்து நம்மளுக்கு ஸோ 6 ohm, ஸோ 1.2 ampere is flowing. ஓகேங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு by applying current division, let it be this is a node A, அப்போ current division principle apply பண்ணும்போது எவ்வளோ current வந்து split ஆகும் அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா? ஸோ அது current division principle யூஸ் பண்ணும்போது so by using current division principle, so we get capital I is equal to opposite resistance 6 by 6 plus 3 into 1.2. So in the resistor வந்து no role because see no current is flowing through this resistor. அப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ரெண்டு கரண்ட் டிவிஷன்ங்கிறது நமக்கு 2 பிரான்ச்சா தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? சோ கரண்ட் டிவிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பிரான்ச். என்னென்ன பிரான்ச் அப்படின்னா see this is one branch and this is another branch. ஓகேங்களா? so this is second branch and this is first branch. இந்த ரெண்டு பிரான்ச்ல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து என்ன எப்படி டிவைட் ஆகுதுங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? see கரண்ட் டிவிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பாருங்களேன், see parallel-ஆ இருந்தா தான் நீங்க கரண்ட் டிவிஷன் யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நமக்கு இப்படி ஒரு சர்க்யூட் இருக்கு, இங்க ஒரு பிரான்ச் இருக்கு, see நமக்கு இங்க இப்படி ஒரு பிரான்ச் இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ சம் இங்க நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க, இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா சோ இங்க நமக்கு வந்து கரண்ட் டிவிஷன் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண முடியாதுங்க. ஓகேங்களா? சோ கரண்ட் டிவிஷன் cannot be possible at here. கரண்ட் டிவிஷன் அப்படிங்கிறது only for a parallel elements connected அப்படினா மட்டும் தான் current division and series element connectedனா மட்டும் தான் voltage division. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கோம். அப்ப இங்க பாருங்க இந்த first branchம் second branchம் parallel-ஆங்கிறது நீங்க செக் பண்ணுங்க. yes, first and second branch are parallel, hence the current division is applicable. ஓகேங்களா? ஓகே, so next question சார். சொல்லுங்க சார், அம்மீட்டர் வந்து நம்ம வந்து ஷண்ட்ல அந்த parallel-ஆ கனெக்ட் பண்ணுவோமா சார்? அப்படி நீங்க கனெக்ட் பண்ணலாங்க, ஏன்னா கரண்ட் மெஷர்மென்ட்க்கு தானுங்க. சீரிஸ்லாம் கனெக்ட் ஷண்ட்ல கனெக்ட் பண்ண மாட்டோம்னு படிச்ச மாதிரி நம்ம ஓகே ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட் தாங்க நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். ஓகே சார். ஓகே ஓகேங்க. சரி, ஒன்றும் இல்லைங்க. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க. சரி, சிம்பிளாக நம்மளுக்கு ஒரு டிவைஸ் நீங்கள் ஒரு EDC லேபோ எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ் லேப்லேயோ நம்மளுக்கு வந்து மேபி நீங்கள் லேபில் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருந்திருக்கோம். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ அம்மீட்டர் அண்ட் வோல்ட் மீட்டர், இப்போ ஒரு சர்க்யூட்டில் வந்து இதெல்லாமே நம்ம வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன். ஒரு சர்க்யூட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ளை இஸ் தேர். ஒரு சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேங்க. ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்குன்னு வைங்க, ரெசிஸ்டர். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரெட் போர்டில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். ரெசிஸ்டர் அண்ட் ஒரு பேட்டரியில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லேபில் வந்து அம்மீட்டர் அண்ட் வோல்ட் மீட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். ஓகேங்களா? See for example this is over 10 volt and let it be this is over 1 ohm and this is 1 ohm and let it be this is over 2 ohm. இப்போ மேத்தமெட்டிக்கலா நீங்க சொல்லிடலாம் 1 ohm அக்ராஸா வந்து எவ்வளவு வோல்டேஜ் and 1 ohmல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது மேத்தமெட்டிக்கலா கால்குலேட் பண்ணுவோம். பட் இது லெபார்டரியில வந்து அம்மீட்டர் வோல்ட் மீட்டர்ங்கிறது நம்ம லேப்ல கனெக்ட் பண்றது. ஸோ எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணணும்னு வைங்களேன். வோல்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணணும்னா எந்த ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் பேரலா கனெக்ட் பண்றதா வந்து பாத்தீங்கன்னா வோல்ட் மீட்டர். ஏன்னா அப்பதான் நமக்கு வோல்டேஜோடைய மெஷர்மெண்ட் நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ நீங்க வந்து இந்த ரெண்டு நாப் எடுத்துட்டு வோல்ட் மீட்டர் நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு நாபை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ பேரலா நீங்க இதை கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் மெஷர்மெண்ட் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு இந்த பர்டிகுலர் வோல்ட் மீட்டர் வந்து ஸோ இங்க நம்மளுக்கு கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க ஒரு வோல்ட் மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இதுதான் கனெக்ஷனுங்க. வோல்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு பேரலல் டு தட் எலமெண்ட். கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா சீரிஸ் டு த எலமெண்ட். ஓகேங்களா? இப்போ அம்மீட்டர் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே தான் நம்மளுக்கு அம்மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ சீரிஸ். ஓகேங்களா? ஸோ சீரிஸ், ஏன்னா சீரிஸ்ல தான் நமக்கு கரண்ட் கால்குலேஷன். இப்போ இந்த 2 ohmல எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா நீங்க பேரலா கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ, ஏன்னா அது கரண்ட் டிவைட் ஆகும் இல்லைங்களா? ஸோ கரண்ட் டிவைட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஸோ 2 ohmல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது. ஸோ என்டையர் கரண்ட் அம்மீட்டர்ல ஃப்ளோ ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மீட்டர் எப்பவுமே எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சீரிஸ்ல தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? பட் இங்க நீங்க வந்து பாத்தீங்க இது வந்து parallel சீரிஸ் கிடையாதுங்க. ஜஸ்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா நீங்க வந்து இட் இஸ் நாட் parallel to 6 ohm அதெல்லாம் நமக்கு இது வந்து நீங்க இங்க பாருங்க. இப்போ நான் சொன்ன கான்செப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா if I want to measure the current flowing through 1 ohm அப்படின்னா I want to connect an ammeter in series with 1 ohm. I want to find the current through 2 ohm அப்படின்னா I want to connect ammeter in series with 2 ohm. I want to measure the current flowing through 2 ohm resistor அப்படின்னா I want to connect ammeter in series with 2 ohm. இப்போ வோல்டேஜ் கால்குலேட் பண்ண வோல்ட் மீட்டர் ஐ வாண்ட் டு கனெக்ட் இன் பேரலல். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பேரலல் ஆர் சீரிஸ் எல்லாம் கிடையாதுங்க. என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு அம்மீட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ A and B டெர்மினல்ல கனெக்ட் பண்றாங்க.
an ideal ammeter is connected between terminals A and B of the network shown in the figure. The current through the ammeter. See, ammeter connect பண்ணிட்டு அந்த அம்மீட்டர்ல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா? அப்ப பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி அவங்களே ஒரு டெர்மினல் சொல்லிட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஏ அண்ட் பி ஒரு டெர்மினல். ஸோ அந்த டெர்மினலை கனெக்ட் பண்ணும்போது அந்த வழியா ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட். அப்போ ஒரு ஷார்ட் சர்க்யூட் தான். ஓகேங்களா? அங்க ஒரு ஏ அண்ட் பில வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் பேரலல். ஓகேங்களா? பேரலல் டு எனி நெட் பேரலாம் கிடையாதுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ இங்கேயே பாருங்களேன், இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இங்க ஒரு ஏபிங்கிறது நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஏபி. இப்போ பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி ஐ கேன் மெஷர் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ். ஓகேங்களா? இது irrespective of whatever the element I am connected. ஸோ இந்த ஏ அண்ட் பி டெர்மினலுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் என்னன்னு மெஷர் பண்ணும். ஓகேங்களா? கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ ஏ அண்ட் பி என்னன்னு மெஷர் பண்ணும். அப்படின்னா இந்த வோல்ட் மீட்டர் கனெக்ஷனும் இதுதான், அண்ட் அம்மீட்டர் கரண்ட் அம்மீட்டரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான். ஓகேங்களா? அம்மீட்டரும் ஸோ வோல்ட் மீட்டர் கனெக்ட் பண்றதும் சேம் தான். ஸோ இங்க ஏபிக்கும் அம்மீட்டர் கனெக்ஷனும் சேம் தான். அதாவது ஐ வாண்ட் டு மெஷர் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஏ அண்ட் பி அண்ட் கரண்ட் த்ரூ ஏ அண்ட் பி அப்படின்னா ஸோ வோல்ட் மீட்டர் இஸ் கனெக்டட் பிட்வீன் ஸோ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஏ அண்ட் பி வேணும் அப்படின்னா வோல்ட் மீட்டர் கனெக்டட் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி. கரண்ட் த்ரூ ஏ அண்ட் பினா அம்மீட்டர் இஸ் கனெக்டட் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி. ஓகேங்களா? இது வந்து பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி டெர்மினல். அந்த டெர்மினல்ல எந்த எலமெண்ட் கிடையாதுங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 2 டெர்மினல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன மெஷர் பண்றாங்கன்னா அதுல அதுக்கு அக்ராஸா எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு, அதுல வந்து எவ்வளவு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். இப்போ ஷார்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஏ அண்ட் பில வந்து ஒரு அப்ப கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா ஒரு அம்மீட்டர் கனெக்ட் பண்றீங்கன்னாவே அது வந்து ஐடியல் அம்மீட்டர்னா ஒரு ஷார்ட் சர்க்யூட் தான். கரண்ட்ங்கிறதே ஒரு க்ளோஸ் லூப்னா தானே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ஓப்பன் சர்க்யூட்ல கரண்ட் ஃப்ளோ மெஷர் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? அப்ப அம்மீட்டர் கனெக்ட் பண்றீங்கன்னா அது ஒரு ஷார்ட். அப்ப என்ன இன்டைரக்டா சொல்றாங்க அப்படின்னா ஏ அண்ட் பி ஆர் ஷார்ட்டட். அந்த ஷார்ட் சர்க்யூட்ல வந்து சீரிஸா நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம்? இப்போ வந்து பாருங்களேன், இப்போ ஏ அண்ட் பிக்கு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ கேட்கறாங்க அப்படின்னாலே இது ஒரு ஷார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா மீனிங். அப்ப ஷார்ட்ல எப்படி சீரிஸா எப்படி நம்ம அம்மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணுவோம்? ஸோ சீரிஸ்ல வந்து எப்படி அம்மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணுவோம்? ஸோ திஸ் இஸ் அன் அம்மீட்டர் விச் இஸ் சீரிஸ் டு திஸ் ஏ அண்ட் பி ஷார்ட் சர்க்யூட். ஓகேங்களா? ஏன்னா நமக்கு ஓப்பன் சர்க்யூட்ல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆல்வேஸ் 0. ஓகேங்களா? அப்ப நம்மளுக்கு இன்டைரக்டா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஏ அண்ட் பியை ஷார்ட் பண்ணும்போது அதுல சீரிஸா கனெக்ட் பண்றதா அம்மீட்டர், அக்ராஸ் ஏ அண்ட் பில வந்து நமக்கு பேரலா கனெக்ட் பண்றதா வோல்ட் மீட்டர். ஓகேங்களா? இப்போ அந்த கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் திஸ் கான்செப்ட் இஸ் கிளியர். எஸ் எஸ் சார். அப்போ இப்போ ஃபைனலா நம்ம கால்குலேட் பண்ணிருக்க கரண்ட் வந்து த்ரூ 6 ஓம் ரெசிஸ்டர் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. ஜெனரலா ஏபிக்குள்ள போற ஏபில ஆமாங்க. ஏபி டெர்மினல் வந்து ஷார்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஷார்ட்ல போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து அம்மீட்டர்ல டிஃபைன் பண்ணலாங்க. ஓகேங்களா? இட் இஸ் நாட் எனிதிங் ரிலேட்டட் டு 6 ஓம். ஓகேங்களா? ஓகேங்க. என்ன கொஸ்டின்லயே பாருங்களா, the current through the ammeter தெளிவா சொல்லிட்டாங்க. ஐடியல் அம்மீட்டர்னாவே என்னன்னாங்க ஒரு ஷார்ட் எடுங்க. ஓகேங்களா? ஒரு ஷார்ட் சர்க்யூட்ல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து இன்டைரக்டா கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஓகேங்க. ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன டவுட் வரும்னா ஓப்பன் சர்க்யூட்ல கரண்ட் ஃப்ளோ 0 ஆகும், 0 ஆம்பியர் மேபி இதுவும் நீங்க ஆன்சரா நம்ம சொல்லலாம். பட் அப்படி கான்செப்ட் கிடையாதுங்க. கரண்ட் த்ரூ தி அம்மீட்டர், ஏன்னா அம்மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணாலே ஷார்ட் ஆயிரும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ ஷார்ட் ஆகும்போது அந்த நெட்வொர்க் வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும். அந்த நெட்வொர்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஓப்பன் சர்க்யூட், க்ளோஸ்டு சர்க்யூட். ஓகேங்களா? ஓகே, next question. Question number 48. Okay. For the below circuit, if the current வந்து பாத்தீங்கன்னா I equal to 3 ampere and 1.5 ampere for RL and okay something அவங்க ஸ்டேட்மென்ட். சார் previous question நாட்டாஸ் தியரம் வச்சு சால்வ் பண்ண முடியுமா சார்? அப்படி சால்வ் பண்ண முடியும். கண்டிப்பா சால்வ் பண்ணலாங்க. ஷார்ட் சர்க்யூட் நார்டன்ஸ்ல யூஸ் பண்ணி ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகே சார். थैंक यू. ஓகேங்க. ஸோ நார்டன்ஸ் கரண்ட் பேஸ் பண்ணி நீங்க சால்வ் நார்டன்ஸ். ஏன்னா அவங்க என்ன கேட்கறாங்கன்னா கரண்ட் டு தி அம்மீட்டர், ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட். ஓகேங்களா? ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். ஆக்சுவலா ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட் தாங்க நமக்கு இன்டைரக்டா அதுதான் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட் தான் ஐஎஸ்சி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் ஒரு நெட்வொர்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு RL அப்படிங்கிறது சம்திங் ஒரு லோட் ரெசிஸ்டர்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த கரண்ட் I அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ 3 ஆம்பியர் ஃபார் RL ஈக்குவல் டு 0 ஓம். ஓகேங்களா? ஸோ RL ஈக்குவல் டு 0 ஓம் அப்படிங்கும்போது கரண்ட் வந்து 3 ஆம்பியர் அண்ட் கரண்ட் வந்து 1.5 ஆம்பியர் ஃபார் RL இஸ் ஈக்குவல் டு 2 ஓம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி. ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் I ஃபார் RL இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஓம். ஓகேங்களா? அப்ப கண்டிப்பா என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா இந்த V and R அப்படிங்கிறது என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணும். ஓகேங்களா? சோ வோல்டேஜ் அண்ட் தட் இஸ் வோல்டேஜ் சப்ளை வோல்டேஜ் அண்ட் ரெசிஸ்டர் R என்றது என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணும். ஓகேங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா
ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதோட ஈக்குவேஷன் எழுதிடுவோம். I is equal to V by R plus RL by Ohm's law concept. So இதுதான் நம்மளுடைய ஈக்குவேஷன். By Ohm's law, the equation for this given circuit is I is equal to V by R plus RL. இப்போ RL வந்து 0ங்க, I வந்து 3 ampere. அப்போ ரிலேஷன் between V and I நமக்கு கிடைச்சிரும். ஓகேங்களா? So that is, so from the first statement, RL 0, அப்போ V by R is equal to 3, or V is equal to 3R. So let it be, this is first equation. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நான் இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேங்க. ஸோ எனக்கு இந்த ரிலேஷன் கிடைச்சிருக்கு. ஓகேங்களா? ஐ ஹவ் சப்ஸ்டியூட்டட் திஸ். ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் I equal to V by R plus RL அப்படிங்கிறது ஓம்ஸ் லா ஃபார் திஸ் கிவன் சர்க்யூட். ஓகேங்களா? பை ஓம்ஸ் லா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டுங்க, RL வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ohm. ஓகே, I வந்து 1.5. அப்போ 1.5 is equal to V by R plus 2. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு செகண்ட். அப்போ இதை சால்வ் பண்ணிங்க. இல்லைன்னா இங்கே என்ன பண்ணலாம்னா Vக்கு 3Rன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. So which implies, so 1.5 is equal to 3R by R plus 2. என்ன ரீசன் அப்படின்னா 1 equation 1 unknown, ஈஸியா நம்ம R அப்படிங்கிறது என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 1.5ங்கிறது 3 by 2 which is equal to 3R by R plus 2. So இந்த 3 will get cancelled. ஓகேங்களா? ஸோ 3 will get cancelled. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ R plus 2 is equal to 2R. அப்போ R is equal to 2R minus R is equal to 2 ohm. ஸோ கரெக்டாக செக் பண்ணுங்க. R is equal to 2 ohm கிடைக்கும். ஸோ R 2 ohm அப்படின்னா V வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 times of R. அப்போ V வந்து 6 volt. ஸோ V வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 volt. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நம்ம வந்து என்ன கால்குலேட் பண்ணோம், RL வந்து 1 ohm இருக்கும்போது I என்னன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ I is equal to V நம்மளுக்கு known, R is also known, plus RL வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 ohm கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? அப்போ இதில் வந்து என்னன்னா I is equal to, so 6 by 3, so 2 ohm is the answer. ஓகே, ஸோ 2 ohmங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஆன்சர். ஸோ 2 ohm is the answer. ஆப்ஷன் C is correct. ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப பேசிக் கொஸ்டின்ங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து கிவன் சர்க்யூட்ல இருந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதுறோம். ஸோ அங்கே கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ல இருந்து அன்னோன் V and R கால்குலேட் பண்ணிட்டு, ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நம்ம I வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 49. ஸோ இதெல்லாமே நம்மளுக்கு இதுவும் வந்து நீங்க R ஈக்குவலன்ட் கால்குலேட் பண்ணியும் சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ இது நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ நான் என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறேன்னாங்க, ஸோ திஸ் இஸ் 2 ohm 1 ohm வந்து 3 ohm. ஓகேங்களா? ஸோ 3 ohm 3 ohm 3 ohm 3 ohm இது எல்லாமே வந்து டெல்டா கனெக்டடாக இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்டார் கனெக்டடாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டார் கனெக்டடாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, ஓகே 1 minute, ஸோ டெல்டா. ஓகே, ஸோ இங்கே தான் இருக்கும். ஏன்னா இது ரெண்டுமே நம்ம 3ன்னு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ ஸ்டார் கனெக்டட் அப்படிங்கும்போது 3 வந்து டெல்டா இருக்கும்போது 1 அப்படிங்கிறது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா நெட்வொர்க். ஸோ இதை நான் எப்படி நம்ம சிம்பிளிஃபைடாக எழுதலாம் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் 1 ohm and this is 1 ohm and this is 3 ohm. So this 3 ohm. ஓகேங்களா? ஸோ this 3 ohm. So this is 6 volt. அண்ட் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிரான்ச் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கணும். ஏன்னா இந்த பிரான்ச்சில் போகக்கூடிய கரண்ட் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஓகே, ஓகே. ஸோ இங்கே பாருங்க, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 4 ohm. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, ஃபைனலாக நெட் கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கரண்ட் டிவிஷன் பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணி சீக்கிரம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? அப்போ R ஈக்குவலன்ட் என்னங்கிறது குயிக்காக கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ R ஈக்குவலன்ட், ஸோ R ஈக்குவலன்ட் அப்படிங்கிறது 4 parallel with 4 2 plus 1 3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா I is equal to V by R. ஸோ 6 by 3. ஸோ R ஈக்குவலன்ட் வந்து 3ங்க. அப்போ I வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ டோட்டல் கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ 2 ampere. ஓகேங்களா? ஸோ 2 ampere. ஸோ 2 ampere வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நம்மளுக்கு
கரண்ட் டிவிஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ சேம் பேரலல் ரெசிஸ்டன்ஸ், அப்போ 1 ஆம்பியர். இப்போ 1 ஆம்பியர் தாங்க ஆன்சர். கரெக்டாக செக் பண்ணுங்க. ஸோ 1 ஆம்பியர். ஸோ இப்படி தாங்க குயிக்காக மேனுவலாகவே நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். எஸ் 1 ஆம்பியர் இஸ் தி ஆன்சர். ஓகேங்களா. ஸோ என்ன ப்ரொசீஜருங்கிறது இந்நேரம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்டார் டு டெல்டா அண்ட் டெல்டா டு ஸ்டார் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட். அண்ட் டோட்டல் கரண்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். அந்த டோட்டல் கரண்ட்லேருந்து கரண்ட் டிவிஷன் பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணிட்டு இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் என்னன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். திஸ் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஆம்பியர். ஸோ பை திஸ் டைம் இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு இன்னும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ வாட் இஸ் த வோல்டேஜ் V in the circuit shown? இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் இதுவும். ஓகேங்களா. ஓகே. இந்த கொஸ்டின் எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம்னு பாருங்க. இந்த 5+3 வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எங்க வந்து நம்மளுக்கு அன்னோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். இது என்ன பண்ணலாம்னாங்க ஸோ சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ இது 5+3 வந்து பாத்தீங்கன்னா 8. எப்பவுமே கரண்ட் சோர்ஸ் வந்து parallel with resistance அப்படின்னா அதை நீங்க வந்து சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. ஆனா ஒன் மோர் திங், இந்த 8 ohm again parallel with 8 ohm. அப்ப 8 8 4. அப்ப 4 parallel with current source. See 4 ohm parallel with 20 ampere current source and 2 ohm in parallel with 5 ampere current source. And finally it is connected to 10 ohm. So 10 ohm across எவ்வளவு வோல்டேஜ் தான் கால்குலேட் பண்ணும். ஓகேங்களா. சோ இப்போ இது எல்லாமே நீங்க ரெண்டுமே நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இன் சீரிஸ் வித் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஸோ சேம் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் பிகாஸ் கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோயிங் இன் திஸ் பேட்டர்ன். ஸோ வோல்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணும்போது V is equal to RI. ஸோ இப்போ 80 வோல்ட். So again current in the direction irukanaala so minus plus, so RI 10 volt. So again 2 ohm. So again 10 ohm. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ பாருங்க நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சிங்கிள் பிரான்ச். ஓகேங்களா. ஸோ நம்மளுக்கு அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஸோ நம்மளுக்கு KVL யூஸ் பண்ணியும் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஏன்னா கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணலாம் இல்லைங்களா. So I is equal to so total voltage minus plus இது minus plus அப்ப 90 by 10 14 15 16. I is equal to 90 by 16. அப்ப I calculate பண்ணீங்கனாவே வந்து நம்மளுக்கு voltage ஈஸியா calculate பண்ணிடலாம். So V is equal to R 10 into so 90 by 16. So 900 by 16. So check பண்ணுங்க. So என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிறது. So 900 by 16 we are getting. So kindly use calculator and tell me. So D answer. Option D. So I think approximate வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 56.25 volt அப்படினு கிடைக்கும். பட் ஓகே, பட் சம்டைம்ஸ் எக்ஸாம்ல வந்து எக்ஸாம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரி ரிசல்ட் கிடைக்குதுன்னு வைங்களேன். ஸோ நம்மளுக்கு நியரஸ்ட் ஆன்சரை நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா. ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்மளோட டைமை வேஸ்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது இன்டென்ஷனலாவே கொடுக்கறதா ஒரு எக்ஸாம் கொஸ்டின் செட் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 1% ஆஃப் த கொஸ்டின் வந்து ஈக்குவல் ஆன்சரே கொடுக்க மாட்டாங்க. ரீசன் ஸ்மார்ட்டா நீங்க ஆன்சர் பண்றீங்களா இல்லை நீங்க இப்போ இந்த 56 வருதுன்னு வைங்களேன், நீங்க என்ன நினைப்பீங்க அப்படின்னா ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம் எகைன் நம்ம கொஸ்டினை ஃபர்ஸ்ட் இருந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். சரி நம்மளுடைய சால்வ் பண்ண ப்ரொசீஜர் கரெக்ட் அப்படின்னா எஸ், ஸோ வி ஹவ் காட் 56 point something ஆன்சர் அண்ட் நியரஸ்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி. ஓகேங்களா. ஸோ அந்த மாதிரியும் நம்ம இது வந்து நம்ம மிஸ்டேக்கா கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சொல்ல முடியாது, இதெல்லாமே நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாதுங்க. ஓகேங்களா. ஸோ மிஸ்டேக்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியரஸ்ட் ஆன்சர் அது எப்பவுமே இனிஷியலாவே எஸ். ஸோ இந்த கேஸ் ஆஃப் above circuit or below circuit whatever it is. So maybe circuit. So in the case of below circuit, which one of the following statement is correct? Statement. Okay. So anyhow, so it can be analyzed by minimum 1 loop equation, 2 loop equation, 3 loop equation. It cannot be analyzed by loop method. Loop அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெஷ் தான் லூப்புங்க. இந்த மெஷ் அனாலிசிஸ் தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. மெஷ் அனாலிசிஸ். ஓகேங்களா. ஸோ எவ்வளோ ஈக்குவேஷன்ல இதை நீங்க சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கலாங்க. ஓகேங்களா.
ஸோ நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது இது 3 லூப் ஈக்குவேஷன் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது, கரெக்டுங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் லெட் இட் பி I1 அண்ட் திஸ் இஸ் லெட் இட் பி I2, இல்லைன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட் இட் பி IX, IY and IZ. For easy understanding, I am writing it as IX. IX தான் I1, but I2ங்கிறது வந்து கொடுத்துருக்கனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, so this loop வந்து பார்த்தீங்கன்னா IY and this is IZ. See, between two loop, one current source is connected அப்படின்னா the concept வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is called as super mesh. ஓகேங்களா? so super mesh. So super mesh அப்படிங்கும்போது we need to neglect that mesh and we need to write the KVL. See, mesh அப்படினாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா KVL plus Ohm's law. So mesh analysis அப்படினாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா so KVL plus Ohm's law. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு super mesh இருக்கிறதுனால so நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாங்க, அந்த பர்டிகுலர் சூப்பர் மெஷ்க்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ எப்படி எழுதலாம், IY minus IZ is equal to I2. ஸோ I2 அப்படிங்கிறது டெஃபினட்டா அவங்க கொடுத்துருக்க வேல்யூ. சி ஜஸ்ட் இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு I1 I2ங்கிறதுல எதுவும் கொடுக்கல, பட் I2ங்கிறது கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு 1 ஆம்பியர்னோ 2 ஆம்பியர்னோ கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ நம்மளுக்கு இது ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருக்கு, லூப் ஈக்குவேஷன். ஓகேங்களா? ஸோ பை யூசிங் சூப்பர் மெஷ் கான்செப்ட். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் சி ஆக்சுவலா IXங்கிறதா நம்மளுக்கு I1ங்க. என்னன்னா இந்த பிரான்ச்ல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் தான் நம்மளுக்கு IX, that is IX is equal to I1. IX is equal to I1. This is directly known from the given I1. ஓகேங்களா? so this is இது வந்து ஈக்குவேஷனா எடுத்துக்க முடியாது, ஏன்னா this is known value. ஓகேங்களா? so next இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, so loop எப்படி நம்ம next loop கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணனும்னா, so this is a next loop like this like this like this. so by neglecting that super mesh we need to write a KVL. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ KVL எழுதும்போது நமக்கு எப்படி நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் அப்படின்னா, ஸோ ப்ளஸ் V. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுறோம். எந்த டைரக்ஷனாலும் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணலாம், பட் மேக் ஷூர் அந்த நம்மளுடைய பொட்டன்ஷியல் நோட்டேஷன் எல்லாமே கரெக்டாக எழுதணும். ஸோ டைரக்ஷன் வந்து இப்படிங்க. ஓகேங்களா? அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ், ஸோ திஸ் இஸ் ப்ளஸ் மைனஸ், ஸோ திஸ் இஸ் ப்ளஸ் மைனஸ். ஓகேங்களா? அப்போ ப்ளஸ் V, ஸோ திஸ் இஸ் ப்ளஸ். ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் போகக்கூடிய அப்போ மைனஸ் ஆஃப் R2 into கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டைரக்ஷன் இருக்கும்போது IZ minus IX, so IZ minus IX minus R minus R3 into IY equal to 0. ஓகேங்களா? இது ஒரு ஈக்குவேஷன். இது நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னா so V minus R2IZ minus into minus will become plus IX R2 minus R1IZ minus R3, not RY, IY. Sorry. So this is IY. Equal to 0. Okay, sorry. So இது ஒரு ஈக்குவேஷன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ல எதெல்லாம் அன்னோன் அப்படின்னா, IZ is unknown, IX is known, IY is unknown. ஓகேங்களா? அப்போ IY and IZ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா unknown. என்ன ரீசன் அப்படின்னா I1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா known. ஓகேங்களா? ஸோ I1 is equal to IX. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா so this is said to be a second equation. So this is said to be a second. Appo minimum 2 equations are required to solve this particular question based on mesh analysis. ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு மினிமம் சூப்பர் மெஷ்னாலே நம்மளுக்கு 2 ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடைக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இது R1 R2 R3 and I1 I2 Vங்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ, பட் இட் இஸ் நாட் கிவன். என்ன ரீசன் அப்படின்னா அவங்க கொஸ்டின்ல வந்து எவ்வளவு லூப் ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் கேட்குறாங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து இது நம்ம பார்க்கும்போது என்ன தோணும்னா 3 ஈக்குவேஷன்ஸ், ஏன்னா நம்மளுக்கு மேபி இது cannot be analyzed by loop method. இந்த ஆன்சர் நம்ம கண்டிப்பா சூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ இந்த என்ன ஆன்சர் சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா மினிமம் 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் ரெக்வயர்ட் அப்படிங்கும். அது என்னன்னா நீங்க I1ங்கிறது ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க. மேபி இங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்க சொன்னது கரெக்ட். ஓகேங்களா? இங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸோ நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும். லூப் ஈக்குவேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ணணும். மேபி இங்கேயுமே வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து 1 ஈக்குவேஷனாகவும் கூட இருக்கலாம். எப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் பதிலா இங்க இன்னொரு கரண்ட் சோர்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா மேபி ஓகேங்களா? சோ இங்க நமக்கு R3 க்கு பதிலா இங்க ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா சோ மேபி 1 ஈக்குவேஷனா இருக்கலாம். ஓகேங்களா?
ஏன்னா IZ மட்டும் தான் நமக்கு கால்குலேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஒன் ஈக்குவேஷன்ல. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும். இது ஒரு மிஸ்செலேனியஸ் கொஸ்டின். ஸோ பட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் பி. பட் மேபி இது ஆப்ஷன் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க, உங்களோட சொல்யூஷன்ல கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இட் இஸ் நாட் ஆப்ஷன் ஏ, ஆப்ஷன் பி. அதை நான் சேஞ்ச் பண்ண சொல்லிடுறேன். ஓகேங்களா? So 100% sure this answer for this question is option B. ஓகேங்களா? ஏன்னா சூப்பர் மெஷ்னாலே மினிமம் 2 ஈக்குவேஷன் இருந்தா தானே நீங்க சால்வ் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா சூப்பர் மெஷ் கான்செப்ட்ல வந்து 1 ஈக்குவேஷன் பேஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண முடியாது, 3 ஈக்குவேஷனும் கிடையாது. ஏன்னா இங்க I1ங்கிறது IX டைரக்டாவே நமக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? சேல்ஸ் கொஸ்டின். So 51, this is one miscellaneous question. ஓகேங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். மிஸ்செலேனியஸ்ங்கிறது என்னன்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைரக்டா கொஸ்டின் கொடுக்காம இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்டா நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு ஈக்குவேஷன்ஸ் தேவைப்படும், எவ்வளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்போ நமக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ்லயும் கூட ஒரு கொஸ்டின் நம்ம பார்த்தோம். அது ஒரு நம்மளுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின். ஓகேங்களா? நவடேஸ் நம்மளுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, இது ஆல்ரெடி நம்ம கிளாஸ்லேயே சால்வ் பண்ண கொஸ்டின் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இது ஆல்ரெடி சால்வ்டு கொஸ்டின். ஐ ஹோப் நோ நீட் டு சால்வ் திஸ் கொஸ்டின் அகெயின். எஸ், so I hope this question is solved in the classwork itself. So answer வந்து பாத்தீங்கன்னா -1 ஆம்பியர்ங்கிறது நம்ம சால்வ் பண்ணிருப்போம். ஸோ செக் பண்ணுங்க, டவுட் இருந்தா நான் சால்வ் பண்ணுவேன். ஆக்சுவலி இது நோடல் அனாலிசிஸ் பேஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிருப்போம். நோடல் அனாலிசிஸ் ப்ரொசீஜர். ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிரவுண்ட் நோட். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கிரவுண்ட் நோட். ஸோ திஸ் நோட் இஸ் known, this is 8 volt. ஸோ திஸ் இஸ் unknown node. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கிரவுண்ட் நோட். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா let it be this is node A. ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்லி ஒன் ஈக்குவேஷன். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் பிகாஸ் திஸ் நோட் வேல்யூ இஸ் known. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இந்த A ஓட ஸோ நோடல் வேல்யூ என்னங்கிறது கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம். VA -0/1. ஸோ VA -8/1. VA -0/1, VA -8/1. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கால்குலேட் பண்ணி ஸோ VA ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ இந்த I வேல்யூ என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ கைண்ட்லி கிராஸ் செக். ஸோ ஆன்சர் we are getting is -1 ஆம்பியர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். வேல்யூ ஆஃப் E and I கேட்குறாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஓகே 2 ஆம்பியர்னு கொடுத்துருக்காங்க. சிம்பிள் கொஸ்டின். ஓகேங்களா? ஸோ இதோட பொட்டென்ஷியல் நமக்கு தெரியும். ஸோ பொட்டென்ஷியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 volt. So your potential 8 volt. So current is equal to, so I is equal to V by R. So 8 ampere. So 10 ampere. 10 volt. So V is equal to R into I. So this voltage. So plus minus minus. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 18 volt. So இதுல flow ஆகக்கூடிய current வந்து பாத்தீங்கன்னா I is equal to V by R. So 3 ampere. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா so 13 ampere. So 13 ampere. So this is 13 volt. So this I is equal to 13 ampere. So minus 10, 20, 28, 29, 30, 31. Now E is equal to 31 volt. Okay, so option A is correct. Okay, so இதெல்லாமே டைரக்டா நம்ம இப்பதான் B sir. Okay, sir. E and I ங்களா? Okay, sir. Option B is correct. சாரி. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸோ எக்ஸைட்மெண்ட்ல என்ன பண்ணிடுவோம்னா ஆன்சர் கிடைச்சோடனே 1331 இல்லை 3139 என்ன கேட்குறாங்கிறத நமக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக செக் பண்ணணும். ஸோ இ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 31 volt and 13 ampere. அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Value of source voltage. The value of the source voltage. ஓகே, சோர்ஸ் வோல்டேஜ்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஈயோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே ஓகே. ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 6 to 12 வோல்ட். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸோ 2 ampere through 6 ohm. ஸோ பட் பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் வந்து 12 volt. ஸோ 1 ampere is coming here and plus minus and potential drop வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 10 volt. ஸோ current entering. ஸோ current entering in 6 ohm வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ampere. And potential drop வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 6318 volt. So applying KVL. So plus 18 plus 12 minus E is equal to 0. So E is equal to
10, 28, 30 volt is the answer. So option C is correct. Okay. So direct away நம்ம சொல்லலாம். Next question. The value of resistance R in ohm. So voltage வந்து பாத்தீங்கன்னா, so VR is equal to 2R. Okay, so 2R. So potential வந்து பாத்தீங்கன்னா, so this is also 2R. So I is equal to 2R by 10. I equal to V. So in the current வந்து பாத்தீங்கன்னா, so this current I is equal to, so 2R by 10 plus 2. So let it be, this is IS, source current. So IS is equal to 2R by 10 plus 2. For 20 plus 2R by 10. So this is IS. Okay, so இங்க பாருங்க. அப்ப இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, so KVL apply பண்ணலாம். ஓகேங்களா? So KVL வந்து பாத்தீங்கன்னா, see by KVL plus 100. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, so plus minus. So minus 10 into IS. So minus 2R is equal to 0. ஓகேங்களா? So minus 10 into IS minus 2R is equal to 0. ஏன்னா இங்க potential drop வந்து பாத்தீங்கன்னா, so 2R. So 100 minus 10 into IS. So 20 plus 2R by 10 minus 2R. But one equation, one unknown. R என்னங்கிறது ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிடலாம். So இந்த equation maybe trial and error மெத்தடும் சால்வ் பண்ணலாம், டைரக்ட் மெத்தடும் இதை சால்வ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? So I'm not saying this is only the method. So நீங்க trial and error R substitute பண்ணியும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? So இங்க பாருங்க, அப்போ 10 will get cancelled. அப்போ so 100 minus 20 minus 2R is equal to 0. Minus 20 plus 2R. So minus 20 minus 2R minus 2R. But 100 minus 20 வந்து 80, so 4R, which implies R is equal to 80 by 4. So 20 ohm is the answer. Okay, so 20 ohm is the answer for this question. So any doubt? So 20 ohm. See, ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. அந்த டைரக்ட் ஹிண்ட் மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஸ்டெப் நான் சால்வ் பண்றதில்ல. ஓகேங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்கனாலே உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் வந்து என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன், பேரலல் பொட்டன்ஷியல் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுல இருந்து கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ 10 ohm என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்மளுக்கு டோட்டல் கரண்ட் என்ட்ரிங் IS is equal to, so I plus 2A, that is 2 ampere. Okay, அப்ப 2R plus, so 2R by 10 plus 2 என்னன்னு IS கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ IS நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு இந்த பர்டிகுலர் let it be loop 1, so by KVL in loop 1. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு இந்த லூப்ல வந்து so total voltages in this loop is equal to 0. அப்போ minus plus 100, so minus 10 into IS, so minus 2R is equal to 0. so அதை பேஸ் பண்ணி R வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? So unknown value of R வந்து 20 ohm. Next question. Doubt இருந்தா நீங்க கேளுங்க. So same model, ஓகேங்களா? So in the different way, ஓகேங்களா? So இந்த same model question இந்த different wayல கேட்டிருக்காங்க. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னா, so இந்த parallel வந்து பாத்தீங்கன்னா so 5 ohm. அப்ப இது டைரக்டாவே சொல்லலாம் இல்லீங்களா? So I is equal to V by R plus 5. I கொடுத்திருக்காங்க. So 8 is equal to 100 by R plus 5. So 100 வந்து பாத்தீங்கன்னா எதால டிவைட் பண்ணா 8 கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா? So 100 by 10 வந்து 10, 100 by 12 தான் 8 ன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? So 100 by 12. அப்ப வந்து R வந்து 7. ஓகே, 7 இல்லீங்களா? So செக் பண்ணுங்க. இல்லனா so 8R plus 8 5s are 40 is equal to 100. 8R plus 8 5 40. அப்ப 8R is equal to 60. R is equal to 60 by 8. So 30 by 4. So 15 by 2, 7.5. So option C is correct. ஓகேங்களா? So இது டைரக்டாவே சால்வ் பண்ணலாம்.
So next question. Assuming ideal elements in the circuit shown below, the voltage VAB is. Okay, so it's a simple question. So 1 ampere flowing here. Appo potential drop வந்து பாத்தீங்கன்னா so V equal to RI 2 volt. அப்ப நமக்கு என்னங்க பண்ணலாம்? So இந்த particular loopல வந்து நமக்கு KVL apply பண்ணலாம். So KVL, so plus VAB minus 2 plus 5 is equal to 0. So VAB plus 3 is equal to 0. So VAB is equal to minus 3 volt. Minus 3 volt is the answer. So option A is correct. So next question. Find the current flowing through 2K. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is like a bridge circuit ங்க. ஓகேங்களா? So bridge circuit but இது different patternல கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? So opposite arms are same. But current flowing through 2K வந்து பாத்தீங்கன்னா so 0 milliampere. ஓகேங்களா? So option A is correct. டைரக்டாவே நம்ம சொல்லலாம். இது repeated ஆன ஒரு மாடல். ஓகேங்களா? So bridge circuit கொடுத்துட்டு bridge balanced அப்படினா நமக்கு current flowing through the that is 2 kilo ohm resistor என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா so 0 milliampere is the answer. So next one. Power delivered by the current source. Okay, only one current source. அப்போ வந்து potential drop என்னன்னு see எப்பவுமே ஒரு சோர்ஸ்க்கு பவர் கால்குலேட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னா only one formula, power is equal to voltage into current. Okay, ஏன்னா எலிமெண்ட் அப்படினா நமக்கு there are so many formulas. இப்போ ரெசிஸ்டர் அப்படினா v square by r I square r அப்படினு சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்ணலாம். பட் ஒரு சோர்ஸ்க்கு பவர் கால்குலேட் பண்ணனும். Okay, the source ku power calculate பண்ணனும் அப்படினா only one formula we have. அப்போ potential drop across 2 ampere என்னன்னு calculate பண்ணனும். ஓகேங்களா? சோ அப்படி calculate பண்ணா power என்னன்னு தெரிஞ்சிரும். Power delivered by the current source. Power delivered na power supply. ஓகேங்களா? So it is going to deliver. Okay. So any method, nodal analysis or whatever the direct methods எது வேணாலும் நம்ம solve பண்ணலாம். Okay. So இது actually superposition principle applicable. ஓகேங்களா? நமக்கு superposition principle நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா so இது நமக்கு ஒரு potential drop calculate இது V calculate பண்ணனும் அப்படினா so actually வந்து நமக்கு V calculate பண்ணனும். So V calculate பண்றதுக்கு V1 V2 V3 நமக்கு superposition principle applicable. Direct nodal analysis also applicable. Mesh analysis வேணாம். ஓகேங்களா? So calculate பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So this is ground. So this is 1 volt. So this is unknown voltage. It will be this is VA. See இங்க பாருங்களேன் இந்த வோல்டேஜ் என்னன்னு ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாங்க. இந்த லூப் நீங்க வந்து கன்சிடர் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? So let it be this is VB. So இது வந்து VB நீங்க எடுத்துக்கங்க. ஓகேங்களா? So VB என்னன்னா so இந்த லூப் நீங்க ஏன்னா லூப் அப்படிங்கிறது எந்த லூப் வேணா நம்ம எடுத்துக்கலாம். KVL is applicable for any loop. ஓகேங்களா? But it is a closed loop ஆ இருக்கணும். இல்லனா ground to ground connection ஆ இருக்கணும். ஓகேங்களா? So அப்ப +1 -1 +1 so -1 +1 -1 minus VB is equal to 0. So VB வந்து பாத்தீங்கன்னா 0 volt is the answer. So VB is equal to so 0 volt. அப்போ VA வந்து பாத்தீங்கன்னா so எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா by nodal analysis by applying KCL. ஓகேங்களா? by KCL at node A. So we get so all the current are okay. Entering is 2 ampere. So leaving current. So VA minus 1 by 1 plus leaving current VA minus 0 by 1. Okay, so this is VA and calculate panna. So 2 VA is equal to 2. So it may வந்து பாத்தீங்கன்னா sorry 1 equation எழுதும்போது யூனிட் எழுத வேணாம். ஓகேங்களா? So already I have mentioned. So அப்ப 2 VA is equal to 3. So அப்ப VA is equal to 3 by 2 volt.
அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா so VI known அப்படின்னா power delivered by 2 ampere source is equal to VA into 2A. So 2 ampere. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா VA வந்து பாத்தீங்கன்னா so 3 by 2 into 2, so 3 watt is the answer. Option C is correct. Okay. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா by KVL in outer loop. By KVL in outer loop is we get. சார் இப்போ VB 0 வோல்ட் அப்படின்னா கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ 1 ohm வந்து பாத்தீங்கன்னா 0 தான். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு இதுவும் 0, அப்போ கிரவுண்ட் கனெக்ஷன், இதுவும் கிரவுண்ட் மாதிரி தான். 0 வோல்ட்ங்கிறது கிரவுண்ட். அப்போ பிட்வீன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 ohm ரெசிஸ்டர் இருக்கிறது வந்து நோ யூஸ். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் வந்து 0 ஆம்பியர். Next question. The voltages developed across the 3 ohm and 2 ohm resistors shown in the figure. So voltages கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? So 3 ohm. So அப்படின்னா current flow வந்து இந்த directionல இருக்குங்க. So current flow இந்த directionல இருக்கும். ஓகேங்களா? So I is equal to இந்த current வந்து பாத்தீங்கன்னா let it be this is I1. I equal to V by R. So 2 ampere current. So இந்த current I2 னு எடுத்துக்கலாம். So I2 is equal to V by R. So 2 by 1 ampere. இப்போ என்ன question கேக்குறாங்க? So with the polarity as marked. So polarity is very very important. Okay, so namalukku okay, what is the power delivered by the 5 volt voltage source? Okay, இப்போ நெட் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த நெட்வொர்க் வந்து என்ன நமக்கு தெரியாது. மேபி ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கலாம், ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கலாம், இல்லை பேரலல் ரெசிஸ்டர் இருக்கலாம். ஸோ அது என்ன நெட்வொர்க்குங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஓகேங்களா? ஸோ N2ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லெட் இட் பி எ நெட்வொர்க் லைக் திஸ். பட் ஒன் திங் என்ன அப்படின்னா, இந்த நெட்வொர்க்ல டோட்டல் கரண்ட் எவ்வளோ என்டர் ஆகுதோ அவ்வளோ கரண்ட்மே லீவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு கான்செப்ட். அதாவது சம் ஆஃப் ஆல் த கரண்ட் என்ட்ரிங் இன்டு எ நெட்வொர்க். ஸோ எவ்வளோ கரண்ட் அது என்டர் ஆகுதோ, ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு இப்படி பார்த்துருப்போம்னு வைங்களேன். சி இப்போ ஒன் செகண்ட் ஐ எம் சேயிங் லைக் திஸ். ஸோ இப்படி இருக்குன்னு வைங்களேன். ஸோ லெட் இட் பி திஸ் இஸ் N1, ஸோ திஸ் இஸ் N2. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் I1 which is equal to 2 ampere. இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா, வாட் இஸ் திஸ் I2 அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இப்போ I2 எப்படிங்க நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம்? ஸோ ஒரு 2 ஆம்பியர் வந்து நெட்வொர்க் 2ல வந்து என்டர் ஆகும்போது, இப்போ I2மே 2 ஆம்பியரா தான் இருக்கணும். எவ்வளவு கரண்ட் ஒரு நெட்வொர்க்ல என்டர் ஆகுதோ அது சேம் கரண்ட் வந்து ஆகணும். ஓகேங்களா? என்ன ரீசன் அப்படின்னா, சம் ஆஃப் ஆல் த கரண்ட் என்ட்ரிங் இன்டு த நெட்வொர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஓகேங்களா? சி நோடுங்கிறது வேற, நெட்வொர்க்குங்கிறது. நோடுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நோடுங்கிறது ஒரு பாயிண்ட். சி நோடுனா very very important, please listen. நோடுங்கிறது இது ஒரு பாயிண்ட், ஜங்ஷன். ஸோ நோட் அல்லது ஜங்ஷன் அல்லது ஒரு பாயிண்ட். இதுல வந்து பிரான்ச்சஸ் இப்படி இருக்குங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு இப்படி பிரான்ச்சஸ் இப்படி இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து சம் ஆஃப் ஆல் த கரண்ட் என்ட்ரிங் இன்டு த, இப்போ நமக்கு இப்படி கொடுத்துருக்காங்க வைங்களேன். ஸோ லெட் இட் பி திஸ் இஸ் I1, I2, I3. சார் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா, இதுக்கு ஈக்குவேஷன் என்னன்னா I1 plus I2 plus I3 is equal to 0. Sum of all the current entering into the junction or node is equal to 0. ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு இப்படியும் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ என்ட்ரிங், ஸோ இல்லைன்னா லீவிங், எல்லாமே லீவிங் வச்சுக்கங்க. ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா I1, I2, ஸோ இதுதான் நோட், அண்ட் I3. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா I1 plus I2 plus I3 which is equal to 0. இப்போ sum of all the current leaving from that node is also equal to 0. ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ இங்க பாருங்க, entering I1, so leaving வந்து பாத்தீங்கன்னா I2, I3. so இப்போ நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, so நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா so I1 is equal to I2 plus I3. இந்த மாதிரி கேஸ் 1, 2 and 3. so KCL வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நோட்ல இந்த மாதிரி 3 கான்செப்ட்ல நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம். sum of all the current entering, sum of all the current leaving, sum of all the current sum of entering current is equal to algebraic sum of leaving current. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நெட்வொர்க் இப்படி கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இப்போ நெட்வொர்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, see this is let it be ஒரு N1 network, some network we don't know. இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா I1 கரண்ட் வந்து நமக்கு ஃப்ளோ ஆகுது. இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த நெட்வொர்க்ல இருந்து இந்த பக்கம் எவ்வளவு கரண்ட் லீவ் ஆகும்னு கேக்குறாங்க. இந்த பக்கம் எவ்வளவு கரண்ட் லீவ் ஆகும்.
see நீங்க இந்த கரண்ட் எல்லா கரண்ட்டுமே நீங்க இங்க நிறைய parallel branches, series branches, whatever it is, ஓகேங்களா. இந்த நெட்வொர்க் N1 குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நெட்வொர்க் இருந்தாலும் ஓகே, ஒரு சிம்பிள் நெட்வொர்க் இருந்தாலும் ஓகே. 1 minute. எஸ். ஸோ இப்போ பாருங்க. ஸோ N1 ல வந்து பாத்தீங்கன்னா I1 அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கரண்ட் என்ட்ரிங். இந்த N1 அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றேன்னா, இந்த N1 அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பிள் நெட்வொர்க்காகவும் இருக்கலாம், ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நெட்வொர்க்காகவும் இருக்கலாம். சிம்பிள் நெட்வொர்க் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் நெட்வொர்க். சிம்பிள் நெட்வொர்க் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் நெட்வொர்க். பட் ஃபைனலா இதுல லீவ் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டும் வந்து I1 தான் இருக்கணும். ஓகேங்களா. அப்ப இதுல இருந்து என்னன்னா டோட்டல் கரண்ட்ஸ் I1 இங்க இந்த லீவிங்கும் I1. ஓகேங்களா. சொல்ல மேபி நான் இது என்ன சொல்றேன்னா I2 நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா. I1 அப்ப இது என்ன சொல்லலாம்னா I1 is equal to I2. ஓகேங்களா. so entering how much current entering should leave from that network. See how much current entering into the network, that same current has to leave from that network. See எவ்வளவு கரண்ட் ஒரு நெட்வொர்க்ல என்டர் ஆகுதோ அதே கரண்ட் தான் லீவ் ஆகணும். See அப்ப இங்க பாருங்க, இப்போ இதுல எவ்வளவு கரண்ட் என்டர் ஆகுதோ அவ்வளவு கரண்ட் தான் லீவ் ஆகணும். ஓகேங்களா. so network 2 நம்ம எடுத்துக்குவோம். ஓகேங்களா. so அப்ப நான் இங்கேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், செப்பரேட்டாவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். so this is let it be our network 2. ஓகேங்களா. so இங்க ரெசிஸ்டர் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க, அது நமக்கு வேணாம். ஓகேங்களா. so நான் இங்க 3 branches இருக்கு. ஓகேங்களா. so 3 branches இருக்கு. so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 minute. so I1 I2 entering 1 leaving 2. so this is 2 ampere, this is 1 ampere. இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா we don't know. so இதுல வந்து லீவ் ஆகுதா இல்ல என்டர் ஆகுதா நமக்கு தெரியாது. ஓகேங்களா. பட் இங்க பாருங்களேன் 2 is leaving, 1 is going. அப்ப டெஃபினட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 ampere தான். ஏன்னா see total current entering into the N2 is equal to total current leaving. சரி இது ஏன் நீங்க வந்து 3 நீங்க 2 தானே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 branches சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த I1 வந்து நமக்கு எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகலாம்னா, சோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு IA IB நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. சோ இந்த I1 வந்து நம்ம அப்ப I1 is equal to IA plus IB. அப்போ நெட்வொர்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 1 branch entering 1 branch leaving நம்ம சொல்ல முடியாது. ஒரு 5 branch entering 5 branch leaving, இல்லனா ஒரு 10 branch entering இல்ல 1 branch leaving. ஓகேங்களா. but any number of branches connected to a particular network, but the concept is the total current entering into any network is equal to total current leaving. அதுதான் நம்மளுக்கு கான்செப்ட். ஓகேங்களா. பிரான்ச் எல்லாம் நம்மளுக்கு கவுண்ட் how many number of branchesங்கிறதெல்லாம் நமக்கு இங்க முக்கியம் கிடையாது. ஓகேங்களா. so total current entering is equal to total current leaving. அப்போ so 2 ampere leaving அப்படினா 1 ampere entering டெஃபினட்டா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 ampere entering ஆகணும். அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நெட்வொர்க்ல entire current flowing 2 ampere and entire current leaving one branch வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 ampere. அப்ப இதுல இருந்து என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கோம் அப்படினா இந்த பிரான்ச்ல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட், இந்த 5 வோல்ட்ல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா so 1 ampere. let it be this is I3 is equal to 1 ampere. ஸோ இங்க பாருங்களா இந்த 5 வோல்ட் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது டெலிவரா அப்சர்வாங்கிறது. ஸோ எப்பவுமே சோர்ஸ்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா டெலிவர் பண்ணும். பட் சம்டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ஆல்சோ அப்சர்வ் இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடெக்ட் KVL ஆர் KCL இந்த சர்க்யூட்டுகளை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா. அப்ப கரண்ட் வந்து என்ட்ரிங் இன் நெகட்டிவ் அண்ட் லீவிங் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் திஸ் வில் அப்ப எதை சார் அப்ப நம்மளுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் சோர்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுதா இல்ல வந்து டெலிவர் பண்ணுதாங்கிறது எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்னா, கரண்ட் என்ட்ரிங் வந்து நெகட்டிவ்ல என்டர் ஆயிட்டு பாசிட்டிவ் லீவ் ஆச்சுன்னா அது டெஃபினட்டா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா டெலிவர் பண்ணுது. அப்ப என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னா how much power in what delivered by the 5 volt source. ஓகேங்களா. அப்ப I3 கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். அப்ப டெலிவர் தான். அப்ப பவர் டெலிவர்ட் பை so 5 volt source is equal to V into I. so voltage வந்து பாத்தீங்கன்னா 5, so current வந்து 1, so 5 volt is the 5 watt. இதெல்லாம் in terms of watt. ஓகேங்களா. so watt. அப்ப ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் A இஸ் கரெக்ட். இது நிறைய டைம் கேட்டிருக்க ஒரு क्वेश्चन. ஒரு நெட்வொர்க் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது அந்த நெட்வொர்க்ல எவ்வளவு கரண்ட் என்டர் ஆகுதோ அந்த சேம் கரண்ட் வந்து லீவ் ஆகணும்ங்கற ஒரு கான்செப்ட். ஓகேங்களா. சோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. அவுட்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் across the terminal 1 and 2 of the DC bridges. ஓகே. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சிம்பிள் क्वेश्चन தான். ஓகேங்களா. சோ நமக்கு என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னா ஓகே அவுட்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேக்குறாங்க. ஓகே. So resistance calculate பண்ணும்போது output resistance அப்படிங்க நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா. இந்த input resistance, output resistance, total resistance, இந்த equivalent resistance இது எல்லாமே one and the same in the electric circuits. electric circuits பொறுத்த வரைக்கும் so நீங்க output resistance ஓ இல்ல input resistance ஓ இல்ல நமக்கு வந்து equivalent resistance, total resistance எல்லாமே only one concept. அப்போ R equivalent கேக்குறாங்க. நமக்கு தெரிஞ்சது இங்க R equivalent கேக்குறாங்க. R equivalent calculate பண்ணும்போது voltage source வந்து ஷார்ட் ஆயிடும். ஓகேங்களா. so voltage source so for R equivalent calculation so voltage source வந்து பாத்தீங்கன்னா so short circuit, so current source இருந்ததுன்னா open circuit. ஓகேங்களா.
அப்போ ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ரீசன்னா வோல்டேஜ் இருந்தால் எப்படி நீங்க ஆர் ஈக்குவலன்ட் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? ஸோ வோல்டேஜ் வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ so this is 25 kilo ohm. So 25 kilo ohm. So 20. So this is 30 kilo ohm. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம ஆர் ஈக்குவலன்ட் கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அப்படி டவுட்டாக இருந்தால் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்டேஷன், ஸோ லெட் இட் பி திஸ் இஸ் ஏ and this is B and this is C and this is C and this is D and this is D. ஓகேங்களா? ஸோ AC, ஓகே சாரி இங்கே பாருங்க, இந்த டி கிடையாது இல்லைங்க, இந்த டியும் சியும் சேம் தானே, ஏன்னா ஷார்ட் சர்க்யூட் அப்படிங்கும்போது ஸோ டி நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா? ஸோ இது வந்து டி கிடையாது, ஏன்னா சிஏ தான், ஏன்னா சி சேம் இஸ் ஷார்ட்டட், நோ எலமெண்ட் இஸ் கனெக்டட் பிட்வீன். ஸோ அப்போ வந்து சி. அப்போ ஏசில வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் எலமெண்ட் இஸ் கனெக்ட், சாரி அது ஏசி சேம் டெர்மினல்ல 2 எலமெண்ட்ஸ் ஆர் கனெக்டட். அப்ப அந்த 2 எலமெண்ட்ஸ்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன் பேரலல், பிசி அண்ட் பிசில வந்து 2 எலமெண்ட்ஸ் கனெக்டட். பட் இந்த பிசிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப நமக்கு பேரலல் கனெக்ஷன். ஓகேங்களா? அப்ப 20k and 30k ஆர் இன் பேரலல், 25k and 25k ஆர் இன் பேரலல். ஓகேங்களா? சோ அது ஈக்குவலண்டா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சோ நம்ம ரைட் பண்ணலாம். அப்போ சோ ஆர் ஈக்குவலண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு, அது எகைன் ஏசில வந்து நீங்க மென்ஷன் பண்ணா, அது எகைன் பிசில மென்ஷன் பண்ணலாம். ஓகே ஏசி. சோ ஒன் செகண்ட். See 20k parallel with 30kங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். ஸோ 25k parallel with 25kங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து 12.5k, ஏன்னா நம்மளுக்கு சேம் வேல்யூங்கிறதுனால ஸோ டிவைடட் பை 2. ஸோ இதை நீங்க கால்குலேட் பண்ணுங்க, 2 into 3 by 2 plus 3. 12. ஆன்சர் சொல்றீங்களா இல்ல இதோட வேல்யூ சொல்றீங்களா? சார் டி ஆன்சர் சார். இதோட வேல்யூ தான் சார். ஓகேங்க. ஸோ 12, ஓகே 12k. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டும் வந்து சீரீஸா பேரலாங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். ஓகேங்களா? ஸோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா, ஸோ இங்கே பாருங்க, ஸோ ஏசியில் வந்து ஏன்னா ஏ அண்ட் சியில் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த 20 and 30, அப்போ 12k. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஏ, ஸோ இது வந்து சி. எகெயின் பிசியில் வந்து நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம்னா 12.5. ஸோ சி இது பி. இப்போ வந்து ஏபிக்கு வந்து ஆர் ஈக்குவலன்ட் கேட்குறாங்க. ஸோ ஆர் ஈக்குவலன்ட் அப்போ ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் சீரீஸ். ஓகேங்களா? இப்போ ஏபில வந்து ஆர் ஈக்குவலன்ட் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த 12kவும் 12.5வும் எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா சீரீஸ்ல கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா? அப்போ 12.5 plus 12 வந்து 24.5. எஸ், பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேங்களா? இதெல்லாமே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தா தான் நம்மளுக்கு இதெல்லாமே. ஸோ ஆர் ஈக்குவலன்ட் கால்குலேட் பண்ணும்போது வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ஷார்ட் பண்ணணும். ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பர்டிகுலர் டைம்ல வந்து உங்களுக்கு அது சீரீஸா பேரலாங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியலன்னா புட் அ நோட்டேஷன் அண்ட் செக். ஸோ நான் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், பேரலல் அப்படிங்கிறது பிட்வீன் த சேம் டெர்மினல் 2 எலமெண்ட்ஸ் ஆர் கனெக்டட் அப்படின்னா தென் இட் இஸ் அ பேரலல் கனெக்ஷன். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு 2 எலமெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து சேமா இருக்கு, டிஃபரெண்ட் டெர்மினல்ல கனெக்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அது சீரிஸ் கனெக்ஷன். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த 12kவும் 12.5வும் சீரிஸ், பிகாஸ் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த 2 ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் சேம் அண்ட் டெர்மினல்ஸ் வந்து டிஃபரெண்ட், ஏசி அண்ட் another one is BC. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். Question number 62. Current supplied by the DC source. Current supplied by the DC source. Okay. So நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் என்னன்னு கேக்குறாங்க, I. ஓகே. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 1 வோல்ட். ஸோ இதுல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து 1 ஆம்பியர். ஸோ இந்த 1 ஆம்பியர் கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோயிங் ஹியர். அப்ப கரண்ட் வந்து டெஃபினட்டா 0. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். டைரக்டாவே வித்தின் 10. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Which one of the following equation is valid for the circuit shown below? Okay, some network கொடுத்திருக்காங்க. சோ இப்போ நமக்கு ஈக்குவேஷன்ல எது கரெக்ட் அப்படினு கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா? சரிங்க. சோ இது குயிக்கா பாருங்க, இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படினா KCL தான் இது एक्चुअली வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ KCL நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேங்களா? சோ KCL. சோ இங்க KCL எழுத முடியுமானா நமக்கு இங்க என்ன என்ட்ரிங் கரண்ட் தெரியாது. சோ KCL இங்க எழுதுறது டிஃபிகல்ட். இங்கேயும் நமக்கு KCL எழுதுறது டிஃபிகல்ட். ஓகேங்களா? சோ இந்த பாயிண்ட்ல வந்து நம்ம KCL எழுதலாம். ஓகேங்களா? சோ நம்ம பார்க்கலாம். சோ 1 by 1 நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து நமக்கு KCL எழுத முடியுமான்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க நமக்கு KCL எழுத முடியுமா அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? சரிங்க.
ஸோ இங்கே பாருங்க, let it be this is a node. ஓகேங்களா? ஸோ A நோட்ல என்ட்ரிங் கரண்ட் என்னன்னு பாருங்க. என்ட்ரிங் கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ I3 is entering and I5 is entering. ஓகேங்களா? ஸோ I3 plus I5 is equal to leaving வந்து பார்த்தீங்கன்னா only one branch is leaving, that is equal to I4. Let it be this is equation number 1. See by from at node A, see at node A by KCL at node A we get. By KCL at node A we get I3 plus I5 is equal to, again so இது வந்து B node நீங்க எடுத்துக்கங்க. ஓகேங்களா? so B node actually B ங்கிறது இங்க. ஓகேங்களா? so B, see by KCL at node B, so we get entering பாத்தீங்கன்னா so I6 is entering, I4 is also entering, which is equal to, so leaving வந்து பாத்தீங்கன்னா I7 is leaving. So I7 is leaving. So let it be this is equation number 2. ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ இதுல இருந்து I4 என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஸோ I4 வந்து பாத்தீங்கன்னா I7 minus I6. ஓகேங்களா? ஸோ let it be this is equation 3. Substitute 3 in 1. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா I3 plus I5 which is equal to I7 minus I6. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ I3 plus I5 minus I7 plus I6 is equal to 0. Option D is correct. ஓகேங்களா? so option D is correct. see இதெல்லாமே என்னன்னா நமக்கு டைம் கன்சியூமிங் ஆன ஒரு क्वेश्चन, பட் இதெல்லாம் நம்ம சடனா பார்க்கும்போது எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து சால்வ் பண்றது நமக்கு தெரியாது. ஓகேங்களா? சார் ஏன் நீங்க அந்த A and B நீங்க சூஸ் பண்ணீங்க? ஏன் நீங்க வந்து இந்த நோடையே நீங்க சூஸ் பண்ணீங்களா? நீங்க ஆப்ஷன்ஸை பாருங்களேன், அவங்க I1 I2 பத்தியே சொல்லல. ஓகேங்களா? I1 I2 பத்தியே சொல்லல. அப்ப நம்மளுக்கு வந்து மெயினா என்னன்னா I3 I5 I6 I7 அவங்க க்ளூ கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேங்களா? so நம்மளுக்கு I3 I5 I6 I7 அப்படின்னா என்னன்னா நீங்க இந்த A and B நோட்ல தான் நீங்க வந்து ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டு அதுல இருந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. நீங்க வந்து இந்த நோட்ல எழுத வேணாம், இந்த நோட்ல எழுத வேணாம், இந்த நோட்ல எழுத வேணாம். ஓகேங்களா? இந்த நோட்லயும் நீங்க இந்த நோட்ல எழுதும் போது என்னன்னா நமக்கு இந்த லீவிங் கரண்ட் என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. ஓகேங்களா? so we don't know. so அப்ப டெஃபினட்டா A and B ல மட்டும் தான் நீங்க KCL எழுதும் போது இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். see again I am saying, see நீங்க ஏன் வந்து நான் இந்த பர்టిక్యులர் 2 நோட்ஸ் எழுதலைன்னா I1 I2 பத்தியே நமக்கு ஈக்குவேஷன்ல எதுவும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணல. ஓகேங்களா? I3 I5 I6 I7 அந்த ஈக்குவேஷன் எல்லாமே எங்க நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா A and B நோட்ல KCL அப்ளை பண்ணும்போது மட்டும் தான் கிடைக்கும். so this is also one important model. ஓகேங்களா? ஸோ எந்த பிளேஸ்ல நம்ம கரெக்டாக சால்வ் பண்ணணும், காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாமே ரொம்ப ஹைலி இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாயிண்ட். எப்படி சால்வ் பண்ணணும்? சரி, நம்மளுக்கு ஆன்சர் எல்லாருமே நீங்க ஒரு கோர்ஸ் அட்டென்ட் பண்றாங்க, ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னா எவ்ரிவன் வில் நோ தி கான்செப்ட் அண்ட் எவ்ரிவன் வில் நோ தி ப்ரொசீஜர், பட் த ஸ்மார்ட்னஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாமே நீங்க ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஸோ அதுக்கு தான் நீங்க டெஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஏன் இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து ஸோ டெஸ்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்குன்னா, ஏன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் லேர்னிங் தி கான்செப்ட் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி, பட் ப்ராக்டிசிங் மேக்ஸ் அ experience. Practice will make more experience for the subject. So next question. இதுமே ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ண கொஸ்டின் நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு கரண்ட் இன் ஆம்பியர் டு த ரெசிஸ்டர் ஆர் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ கரண்ட் ஐ கால்குலேஷன் நம்மளுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கிரவுண்டாக எடுத்துக்குவோம். சூப்பர்பொசிஷன் இஸ் ஆல்சோ குட் மெத்தட் ஆஃப் ஆன்சரிங் திஸ் கொஸ்டின், பட் ஓகே. ஸோ சூப்பர்பொசிஷன் இல்லாமல் நம்ம வந்து இந்த சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் 1ங்கிறனால ஸோ நம்மளுக்கு தீரம் இல்லாமல் எப்படி சால்வ் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து நம்மளுக்கு ஒரு let it be this is so A node. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு B node. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது VA, ஸோ இது வந்து VB. ஸோ இது VB அப்படிங்கும்போது இது நான் VCன்னு எடுக்கலைங்க. என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் மைனஸ். ஸோ இது வந்து நம்ம இதை கால்குலேட் எப்படி பண்ணலாம்னா ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் ஒன்று ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ KVL in the outer loop. So by using KVL in the outer loop, so we get plus minus. So plus VB, so plus 1, so minus, let it be this is unknown. Okay, so VR நம்ம எடுத்துக்கலாம். So VR minus VR is equal to 0. அப்போ VR is equal to VB plus 1. Okay, so let it be this is one equation. Okay, அந்த VRங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ VR கால்குலேட் பண்ணால் IR கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ
நான் ட்ரை பண்ணுங்க ஓகேங்களா. ஸோ கைண்ட்லி கோ த்ரூ திஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின். ஐ வில் கம் பேக் டு திஸ் கொஷின் ஓகேங்களா. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸோ 65 ஸோ இதெல்லாமே வெரி சிம்பிள் கொஷின் ஓகேங்களா. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நோடல் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணிங்கனாலே இது நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா. ஸோ VA so leaving current, that is VA minus 1 by 100 plus VA by 100 equal to 10 milliampere okay. So VA 2 VA minus 1 is equal to 100 milli. Appo 2 VA is equal to 2 ஏன்னா 100 மில்லிங்க ஓகே 100 oh sorry 100 into 10 வந்து 1000 milli ஓகேங்க. மில்லி and 1000 it can cancel and it is 1 ஓகேங்களா. அப்ப 2 கிடைக்கும். ஸோ ஓகேங்களா -1 வந்து அந்த பக்கம் 1 + 1 2. அப்ப VA வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸோ VA is equal to 1 volt ஓகே. ஸோ VA is equal to 1 volt. இதுல வந்து IX வந்து பாத்தீங்கன்னா IX equal to VA by 100. மிஸ்டேக் வர மாட்டேங்குது. நீங்க மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன்னு பாருங்க. VA minus 1 Sir, correct தான் sir. VA is equal to 1 volt. ஓகேங்க. பட் I equal to V by I equal to V 1 by 100 1 by ஆப்ஷன்ல ஓகே மில்லி ஆம்பியர்ல கேட்டிருக்காங்களா. சாரி ஓகே இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மில்லி ஆம்பியர் ஓகே 1 by 100 ஸோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மில்லி ஓகேங்களா. ஸோ மில்லி ஆம்பியர் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா 0.01 ஆம்பியர். இப்போ மில்லி அப்படிங்கும் போதுங்க ஸோ இன்டூ 10 பவர் see மில்லி அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணலாம்னா so this is 10 வருங்களா. ஸோ 1 into 10 power minus 2 வரும். ஸோ நம்மளுக்கு ஓகே ஸோ 10 மில்லி ஆக்சுவலா வந்து 0.01 வந்து 1 into 10 power minus 2 ஓகே 10 மில்லி ஆம்பியர். இப்போ ஆப்ஷன் B is correct okay. So simple question. So next one 67 இது வந்து நமக்கு மெஷ் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நமக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் மெஷ் கான்செப்ட் வந்திருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ சூப்பர் மெஷ் ஸோ யூசிங் மெஷ் அனாலிசிஸ் வி கேன் சால்வ் திஸ். ஸோ மெஷ் அனாலிசிஸ் ஸோ யூசிங் ஸோ மெஷ் அனாலிசிஸ் ஸோ நம்ம மெஷ் ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதுறேங்க ஓகேங்களா. ஸோ ஓகே கரண்ட் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் ஸோ இங்கே மெஸ் இருக்கிறதுனால I3 minus I1 is equal to 2. So let it be this is first equation. So second equation வந்து பார்த்தீங்கன்னா voltage see by this loop. So minus 2 into I1 minus 6 into I1 minus I2 minus 1 into I3 minus I2 minus so voltage கிடையாதுங்களா. so minus I3 is equal to 0. okay, so இது ஒரு equation. so இது simplify பண்ணும்போது minus 2I1 minus 6I1 minus 6I2 sorry plus 6I2 minus I3 plus I2 minus I3 is equal to 0. So I1 minus 8I1 so I2 7I2 the mistake is minus 2I3 is equal to 0. So let it be this is equation number 2. okay so minus 2 into I1 minus 6 into I1 minus I2 minus I3 minus I2 minus I3 plus I hope this is correct. okay so next in the loop la வந்து நமக்கு so எழுதும் போதுங்க so I'm writing like in this pattern. okay so I'm flowing plus 5 so this is plus
இங்கே மைனஸ், இங்கே ப்ளஸ், இங்கே மைனஸ். மைனஸ் I2 minus I2 minus I3 minus 6 into I2 minus I1 which is equal to 0. இப்போ 5 minus I2 plus I3 minus 6I2 plus 6I1 is equal to 0. இப்போ simplify பண்ணீங்கன்னா minus 7I2 plus 6I1 plus I3 is equal to minus 5. So 3 equation 3 unknown. So இதை simplify பண்ணீங்கன்னா so நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். இங்க பாருங்க. So இதுக்கு என்ன நமக்கு பெஸ்ட் மெத்தட் நான் சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனே நீங்க கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகேங்களா? சோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது வரைக்குமே நமக்கு தெரியும் வைங்க. இதுக்கப்புறம் நீங்க எதுவுமே நீங்க சால்வ் பண்ணல. மெஷ் அனாலிசிஸ் சூப்பர் மெஷ்ல நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டீங்க. அதுல எந்த டவுட்டுமே இருக்காது. டெஃபினட்டா சூப்பர் மெஷ்ங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க. இந்த சூப்பர் மெஷ் ஈக்குவேஷன் எழுதியாச்சு. இப்போ I3 I1 நீங்க I3 I1 ஓகேங்களா? சோ நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. சோ அப்ப 3 minus 1 வந்து 2. சோ இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. 4 minus 2 ஓகே எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா? 4 minus 2. சோ 6 minus 4. ஓ தெளிவா தான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப 5 minus 3. ஓகே அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் பேஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ண முடியாது. பட் ஓகே சோ ஆப்ஷன் A கரெக்ட்டா ஆப்ஷன் A கரெக்ட்டுங்களா? சரி ஓகே. இப்போ நான் இதுக்கு வேற மெத்தட் என்ன பண்ணலாம்னா இது வந்து மெத்தட் 1 யூசிங் மெஷ் அனாலிசிஸ். ஏன்னா பேஸ்ட் ஆன் சூப்பர் மெஷ் ஒரு ஈக்குவேஷன் பேஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ண முடியாது. சோ மெத்தட் 2 பாருங்க. So this is method 1. So second method. Actually இதுமே வந்து நான் உங்களுக்கு question number 64 மாடலே தான். ஓகேங்களா? So 64 மாடலே தான் நான் இத உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகேங்களா? சோ எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது டைரக்ட் அதாவது சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபல் எதுவும் இல்லாம டைரக்ட்டா எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்ங்கறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகேங்களா? So next question. So 67. So superposition தியரம்ங்க. So superposition தியரம்ல நாம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படினா let it be this is case 1. ஓகேங்களா? so this is case 1. so case 1 அப்படிங்கிறது என்னன்னா first one V2 வந்து inactive. ஓகேங்களா? so that is short circuit, V1 is active. ஓகேங்களா? so case 1 வந்து so நான் இங்க எழுதுறேன். so case 1 so இங்க என்ன வந்து so V2 inactive. so inactive அப்படினா short circuit. so அதாவது 0 volt. short circuit ஓட இன்னொரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா so 0 volt and V1 வந்து பாத்தீங்கன்னா active. பட் ஆக்டிவ்ங்க. பட் அந்த V1 என்ன நான் இங்க மென்ஷன் பண்ணல. பட் V1 நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவாங்கிறது நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. பட் IXங்கிறது let it be this is based on case 1 IX என்ன நம்ம கால்குலேட் பண்ணனும். ஓகேங்களா? சோ இதுக்கான வோல்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 to 12 வோல்ட். சோ அப்ப அது parallel. அப்ப IX ஓட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா minus of 2 ampere. ஓகேங்களா? சோ IX ஓட வேல்யூ வந்து -2 ஆம்பியர்ங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் based on case 1. இதுல தான் டவுட் இருக்கான்னு பாருங்க. see சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபல் என்னன்னா சார் நீங்க V1 ஏன் கால்குலேட் பண்ணானா V1 நமக்கு தேவைப்படாதுங்க. இந்த 6 ஓம்ல ஃப்ளோ கூடிய கரண்ட் இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சஸ் சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சஸ் கால்குலேட் பண்ணும். ஓகேங்களா? இப்போ V2 இன்ஆக்டிவா இருக்கும்போது 6 ஓம்ல எவ்வளவு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுங்க? தட் இஸ் IX நான் எடுத்துர்க்கேன். the current flowing through 6 ohm when V2 is said to be inactive அப்படினா then current is said to be -2 ampere. ஏன் -2ங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும். see minus plus parallel voltages 12 volt. so current actual current இந்த டைரக்ஷன்ல I equal to V by R 12 by 6 2 ampere. but actual direction வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா opposite to that. so IX வந்து -2. case 2. so case 2. so V1 வந்து பாத்தீங்கன்னா inactive. so V1 inactive, that is short circuit, that is 0 volt அப்படினா so அந்த சர்க்யூட் வந்து பாத்தீங்கன்னா I1 கொடுத்திருக்காங்க 6 ஆம்பியர் அப்படிங்கிறது. so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்யூட். so இது V2. so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா V2 வந்து ஆக்டிவா இருக்கு. so V2 வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவ். so 2 ohm 3 ohm 6 ohm. so 2 ohm so 3 ohm 6 ohm. பட் ஆக்சுவலா இது வந்து IY ன்னு எடுத்துக்கங்க. ஓகேங்களா? so IY that is IY அப்படிங்கிறது current flowing through 6 ohm only when V2 is active. ஓகேங்களா? so IX அப்படிங்கிறது current through 6 ohm when only V1 is active. பட் இங்க என்ன ஒன்னு ஸ்டேட்மென்ட் கொடுத்திருக்காங்கன்னா the current flowing through
3 ohm, that is I1 வந்து 6 ampere அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. this is 6 ampere. அப்போ பொட்டன்ஷியல் என்னங்க? இதோட பொட்டன்ஷியல் 18 volt. இப்போ சேம் பொட்டன்ஷியல் ஹியர் 18. சொல்லுங்க, ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க. ஸோ I is equal to V by R. அப்போ 3 ampere. ஸோ IY வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ampere. அப்போ by superposition principle or by superposition theorem, that I3 is equal to IX plus IY. That is total current flowing through 6 ohm is equal to individual responses, individual current flowing because of individual voltages. Okay, IX plus IY. So minus 2 plus 3, which is equal to 1 ampere. So 1 ampere is the answer. Option 1 ampere. So option B is correct. See, நமக்கு சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபல்ல V1 V2 கொடுத்துட்டு சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபல் அது நம்மளா அப்ளை பண்ணுவாங்க. பட் இத வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களே क्वेश्चनலயே சொல்லிட்டாங்க, இந்த given circuit சூப்பர்பொசிஷன் இஸ் அப்ளைட் அப்படின்ட்டாங்க. ஓகேங்களா? சோ சூப்பர்பொசிஷன் அப்ளைட்னா டெஃபினட்டா சூப்பர்பொசிஷன் தியரம் பேஸ் பண்ணி தான் இத நம்ம சால்வ் பண்ணி ஆகணும். ஓகேங்களா? சரி, அது லாஸ்டாவும் சொல்றாங்க பாருங்களேன். இது இன்னொரு ஸ்டேட்மென்ட் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. current I3 when both sources are applied. See, நீங்க I3 by considering both V1 and V2 are active at a time. ஓகேங்களா? பட் நீங்க இன்னொரு நீங்க ஹோம்வொர்க்கா கூட இதை ட்ரை பண்ணுங்க. V1 V2 கால்குலேட் பண்ணிட்டு இந்த சூப்பர்பொசிஷன் இல்லாம டைரக்டா நீங்க சால்வ் பண்ணி I3 ஓட வேல்யூ நீங்க கால்குலேட் பண்ணுங்க. சோ சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணோம். சோ நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க V1 V2 ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா கால்குலேட் பண்ண முடியும். V1 and V2 கால்குலேட் பண்ணிட்டு சூப்பர்பொசிஷன் தியரம் இல்லாம நோடல் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணி I3 ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிட்டு 1 ஆம்பியராங்கிறத செக் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? அது எப்படிங்க சால்வ் பண்ணலாம்? சீங்க பாருங்க, இப்போ நம்மளுக்கு கரண்ட் V1 எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? V1 வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு -6 ஆம்பியர், இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா -2. அப்ப இதுல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா -8 ஆம்பியர். ஓகேங்களா? சோ -8 ஆம்பியர். சோ அப்ப V1 இதுல இருந்து நீங்க கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? சோ பிளஸ் சோ நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சோ நீங்க kindly try this as a homework. So next question. See, plus 30 volt. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா plus 10 volt. So அப்ப இதுல flow ஆகக்கூடிய current I is equal to V by R 3 ampere. I is equal to V by R, sorry 1 minute. I is 30 ampere less sir. 30 ampere. 30 ampere. இது வந்து 10 ampere. 10 ampere. So இதுல flow ஆகக்கூடிய current வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து இந்த இப்போ நமக்கு என்ன பண்ணோம், பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இது வந்து 30 வோல்ட் அப்படின்னாங்க. இது வந்து 10 வோல்ட் அப்படின்னா இந்த ஐங்கிறது 30 - 10/2, ஸோ 20. கரெக்டுங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு ஆக்சுவலி இப்படி கூட பண்ணலாம் இல்லைங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு I, ஸோ திஸ் இஸ் 2 ohm, ஸோ திஸ் இஸ் 30 அண்ட் திஸ் இஸ் 10. ஓகே சார். ஸோ நம்ம அதுவும் ஏன்னா நம்மளுக்கு கிரவுண்ட் வந்து காமன் கிரவுண்ட் கிடையாது இல்லைங்களா? ஏன்னா காமன் கிரவுண்ட் தானே நம்மளுக்கு அப்படி பொட்டன்ஷியல் இது 30 நம்ம எடுப்போம். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் கிடையாது இல்லைங்களா? ஓகே ஓகே. சூப்பர் பொசிஷன் இல்லாம சால்வ் பண்ணணுங்க. சூப்பர் பொசிஷன் வெரி வெரி சிம்பிள். ஓகேங்களா? ஸோ வில் கெட் த ஆன்சர். பட் சரி, ஓகே, இது ஒரு ஹோம்ஒர்க்காக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் நோடல் மெஷ் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி இந்த நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ கைண்ட்லி ஷேர் யுவர் சொல்யூஷன் டு திஸ் வாட்ஸ்அப் நம்பர். ஸோ நீங்கள் நான் வெரிஃபை பண்ணலாம். ஓகேங்களா? பட் சால்வ் பண்ண முடியுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே வந்து பட் ஒன்லி எக்ஸப்ஷனல் கொஸ்டின்ஸ். இப்போ நம்மளுக்கு வேரியபிள் ரெசிஸ்டர்னா மேக்ஸிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர், ஸோ சூப்பர் பொசிஷன் அவங்க இப்போ லாஸ்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாமே வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும், சூப்பர் பொசிஷன்ல தான் சால்வ் பண்ண முடியும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நம்மளுக்கு நார்மல் மெத்தட்லையும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஐ வில் ஆல்சோ ட்ரை திஸ் கொஸ்டின் வித்வுட் சூப்பர் பொசிஷன் தியரம் அண்ட் வில் சால்வ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. பவர் டெலிவர்ட் பை தி கரண்ட் சோர்ஸ். இதெல்லாமே நீங்க நம்ம டைரக்ட் கொஸ்டின் ஆல்ரெடி நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். என்னன்னா வோல்டேஜ் ட்ராப் என்ன கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ வோல்டேஜ் ட்ராப் கால்குலேட் பண்ணக்கப்புறம் ஸோ நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் இன்டு கரண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வோல்டேஜ் ட்ராப் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணுங்கிறது தெரியும் இல்லைங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு VAன்னு எடுத்துங்க. ஸோ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் 6 ohm என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ என்ட்ரிங் கரண்ட் ஸோ 2 இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ VA by 6. ஸோ இது நான் கிரவுண்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? கிரவுண்ட் அண்ட் so VA plus so VA so entering current is equal to leaving current VA minus 3 by so 12. so இதுல இருந்து VA calculate பண்ணுங்க. ஓகேங்களா?
So what is VA? So 2 VA plus VA, so minus 3, so 24. So 3 VA, so 27. So VA வந்து பாத்தீங்கன்னா so 9 volt. So 9 3s are 27. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா so plus minus, so இது 2 ampere current is flowing. So அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா so 8 to 16 volt. 16 volts. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு so 9 volt. அப்போ KVL அப்ளை பண்ணுங்க. So KVL. அப்போ மைனஸ் மைனஸ் இது பிளஸ் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க 10 19 25. ஸோ இந்த V வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட பொட்டன்ஷியல் டிராப் வந்து 25 வோல்ட். அப்போ 25 into 2 50 வாட் இஸ் தி ஆன்சர். டைரக்டா வந்து நம்ம சொல்லலாம். பவர் டெலிவர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா so 50 வாட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ 70th கொஸ்டினோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க. 70th. ஸோ சொல்லுங்க. ஸோ இது என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஸோ மெஷ் கரண்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, see mesh current அப்படிங்கிறது என்னன்னா the current, so that is இந்த branchல என்ன currentங்கிறது தான் நமக்கு இந்த mesh current. ஓகேங்களா? so mesh current is nothing but the current flowing through this 1 ohm. அப்போ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். so 1 1 2 ohm 2 ohm in parallel to 2/3 2/3 plus 1 2/3 plus 1, so 5/3, so 5/3. so நம்ம டோட்டல் கரண்ட் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? so டோட்டல், that is IS, source current. 1 minute. So இது வந்து பண்ணி 2 ohm, so 2/3 plus 1 5/3. so this is 2 into 1/2 plus 1 2/3, so 5/3. so 5/3 into 1 by, so 5/3 plus 1, so 5/3 by, so 5 plus 3/3, அப்போ வந்து 5/8. ஓகேங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 5/8. ஸோ 5/8 plus 1 which is equal to 5 plus 8/8. ஸோ 8 9 10 13/8. ஸோ 13/8 தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ 13/8 ohm is the total resistance seen from the, so this is R equivalent is equal to so 13/8. அப்போ IS வந்து பார்த்தீங்கன்னா so IS is equal to V by R, 50/13 into 8. 8540 400/13 ampere is the total source current. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ என்ன கொஸ்டின் நம்மளுக்கு கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்கன்னா இந்த பிரான்ச்ல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது. ஐஎஸ் வந்து நோனுங்க. அப்போ ஐஎஸ் வந்து இது நம்ம இது எப்படி நான் எழுதுறேன் ரீட்ரா பண்றேன்னா, so this is 50 volt, this is 1 ohm, so this is 1 ohm. இந்த என்டையர் பிரான்ச் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா என்னங்க இந்த பிரான்ச், இந்த கம்ப்ளீட் பிரான்ச் ரெசிஸ்டன்ஸ், இந்த இதுதான் கரண்ட் ஐ கால்குலேட் பண்ணோம். இந்த பிரான்ச் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னங்க கால்குலேட் பண்ணிருந்தோம்? ஸோ 2 into 1/2 plus 1, so 5/3. okay, 1 minute. ஸோ இதோட என்னங்க ரெசிஸ்டன்ஸ்? இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஐ திங்க் 5/3 நினைக்கிறேன். 5/3. எஸ் 5/3. 5/3 ohm. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொஸ்டின் அப்போ இதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இங்கே பாருங்க. ஸோ இந்த கரண்ட் வந்து நம்மளுக்கு நோன். ஸோ திஸ் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 400/13. இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஐ, ஸோ கரண்ட் டிவிஷன் பிரின்சிபல். ஓகேங்களா? பை யூசிங் கரண்ட் டிவிஷன் பிரின்சிபல், ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு opposite resistance 1 by 5/3 plus 1. 5/3 plus 1 into IS. What is IS? 400/13. So 400/13. Either solve pannom appadina, so we'll get the answer. So 1 by, so 8 into 3 into 400/13. So 5 plus 3 on the 8. Okay. So 150/13 வரும் சார். So 8 150/13. 150/13. See the answer. See the see mostly the current division, the R equivalent, see most of the questions நீங்க பாருங்களேன்,
see ஏதாவது ஒரு பிரான்ச்ல வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் கேட்கறாங்கன்னா நம்ம எல்லா பெஸ்ட் மெத்தட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஆர் ஈக்குவலன்ட் கால்குலேட் பண்றோம், டோட்டல் சோர்ஸ் கரண்ட் அதுல இருந்து கரண்ட் டிவிஷன். ஓகேங்களா, இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கான்செப்ட்டுங்க. ஓகேங்களா, ஏன்னா இது வந்து ஈஸியா நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். சார் இது மெஷ் கரண்ட் தானே கேட்டிருக்காங்க, நீங்க ஏன் 1 ohmல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட், மெஷ் கரண்ட் இஸ் நதிங் பட் த 1 ohm கரண்ட், பட் நாட் திஸ் 1 ohm கரண்ட். இதை நீங்க மெஷ் கரண்ட் எடுக்கக்கூடாது, ஏன்னா திஸ் 1 ohmல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து திஸ் லூப். சி இங்க பாருங்களேன், மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மெஷ் அனாலிசிஸ் எழுதும் போது இது ஒரு பெரிய டவுட் வரக்கூடியது என்னன்னா, இங்க பாருங்க, இது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 லூப்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ லூப் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு I1, ஸோ திஸ் இஸ் நம்ம மெஷ்ங்கும் போது எப்படிங்க எழுதுவோம், திஸ் இஸ் I1, திஸ் இஸ் I2, ஸோ திஸ் இஸ் I3. ஓகேங்களா, சி இப்போ இந்த I1 I2 I3ங்கிறது வந்து மெஷ் கரண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, இப்போ இதுல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா I1, இதுல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் I1. ஓகேங்களா, பட் இதுல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து I1 கிடையாதுங்க, ஏன்னா டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி டூ கரண்ட்ஸ் I1 மைனஸ் I2. ஓகேங்களா, பட் இதுல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் I2 தான், இதுல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட். பட் இதுல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து இட் இஸ் நாட் I2 மைனஸ் I3, ஏன்னா I3 இந்த டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆகுது அண்ட் I2 இந்த டைரக்ஷன். ஓகேங்களா, அப்ப நம்மளுக்கு நெட் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் இன் திஸ் பர்టిక్యులர் ரெசிஸ்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு I2 மைனஸ் I3, பட் இதுல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் I3. இந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு மெஷ் அனாலிசிஸ்ல இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு நோட். அதாவது இந்த பிரான்ச்ல வந்து சேம் I1 கரண்ட், பட் இந்த அப்ப நம்மளுக்கு காமன் பிரான்ச்ல வந்து தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டோட்டல் கரண்ட் வந்து டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் தி டூ லூப் கரண்ட். ஓகேங்களா, அப்ப நம்மளுக்கு வந்து அப்ப நம்மளுக்கு ஃபைனலா இதுல என்ன இம்பார்ட்டன்ட் நோட்னா, இந்த ரெசிஸ்டர்ல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டோ இல்ல இந்த ரெசிஸ்டர்ல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டோ கேட்டாங்கன்னா தான் I1 I2ங்கிறது கால்குலேட் பண்ணி I1 மைனஸ் I2 நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, பட் இதுல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்னா I2 மைனஸ் I3. ஓகேங்களா, பட் இந்த ரெசிஸ்டர்ல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டோ இல்ல இந்த ரெசிஸ்டர்ல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டோ இந்த ரெசிஸ்டரோ கேட்டாங்கன்னா டைரக்ட் I1 I2 I3 தான் நம்மளுடைய இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா, ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மெஷ் கரண்ட் அப்படிங்கிறது, இந்த ஐங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 1 ohmல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் தான் ஆக்சுவலா கேட்கறாங்க. இந்த மெஷ் அனாலிசிஸ்ல தயவு செய்து சால்வ் பண்ணிட வேண்டாம். 100% மெஷ் அனாலிசிஸ் சால்வ் பண்றீங்க அப்படின்னா வேஸ்டிங் த டைம். ஓகேங்களா, அதுவும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா, நம்ம மேக்ஸிமம் ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் எல்லாம் நீங்க எழுதுறதே என்னன்னா, என்னென்ன மெத்தட் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும், எந்தெந்த மெத்தட் வந்து சால்வ் பண்ண அதிக டைம் எடுத்துக்குது. உங்களுக்கு டெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 150 மினிட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, உங்களுக்கு 100 மார்க்ஸ்க்கே வந்து 150, ஆல்மோஸ்ட் 2.5 hours. பட் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க டெஸ்ட் எழுதுறீங்க, ஸோ மேபி நீங்க லென்த்தியா நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். பட் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட்டோ இல்ல சப்ஜெக்ட் வைஸ் டெஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட்ல எழுதும் போது உங்களுக்கு அக்யூரேட்டா வந்து என்ன எக்ஸாம்ல நீங்க இப்போ ஒரு 3 hours எக்ஸாம்ல நீங்க 2.5 hours கம்ப்ளீட் பண்ணணும், இல்லைன்னா 2 hours 45 minutes கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஒரு 10 to 15 minutes முன்னாடியே நீங்க ஸோ சால்வ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்கன்னா தான் ஸோ ஆக்சுவல் எக்ஸாம்ல உங்களுக்கு டைம் வந்து சஃபிஷியண்டா இருக்கும். ஓகேங்களா, ஓகே, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் 1ல இன்னொரு 10 கொஸ்டின்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்கு. அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ ரிமைனிங் அந்த டவுட்ஸ் எல்லாமே நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல பார்க்கலாம். பட் ஓகே, எனிஹவ், ஸோ நம்மளுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க கேட்ட மாதிரியே நம்மளுக்கு ஸோ டீடைல்டாவே நம்ம இது ஒரு ப்ராக்டிஸ் செஷனாக கூட எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, பட் ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட் என்னன்னா, ஸோ நீங்க ஆல்மோஸ்ட் எழுதிருக்கீங்கிற கான்ஃபிடென்ட்ல நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சரி, நீங்க டெஸ்ட் எழுதாம லிசன் பண்ணீங்கன்னா நோ யூஸ். எழுதுனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் வரும், நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளிக் ஆகும், நிறைய கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு ரிவீல் ஆகும். ஓகேங்களா, ஸோ சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் 2மே நீங்க அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஸோ குயிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்டுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ ரிமைனிங் 10 கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் பேஸ் பண்ணி தான். ஓகேங்களா, ஸோ டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ், ஸோ த சர்க்யூட் விச் கண்டெய்ன்ஸ் ஒன்லி த டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ். ஓகேங்களா, ஸோ தேர் இஸ் நோ இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் இன் த சர்க்யூட். அப்போ நம்ம எப்படி அந்த பர்டிகுலர் சர்க்யூட்டை சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஓகே, ஸோ சார் மேபி இன் அடிஷன் டு த டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ், ஒன்லி டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் வந்து 6.3 நம்ம பார்க்கலாங்க. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ்னா வித் டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ், with dependent dependent is there and also independent is also is there. Okay, so with dependent sources, with dependent and independent sources, so with dependent and independent sources. So next part தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா only dependent sources. ஓகேங்களா, so 6.2 வந்து பாத்தீங்கன்னா so both dependent and independent sources. Okay, in the given circuit the parameter K is positive and the power dissipated in the 2 ohm resistor is 12.5
what and what is the value of k அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ டிபெண்டன்ட் ஓகேங்களா. ஸோ டிபெண்டன்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 2 இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்க. ஸோ என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்தா நம்ம சால்வ் பண்ணோம் ஓகேங்களா. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா known information, so power is given, so power is equal to 12.5 watt. So power is known, resistance is known. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா so current calculate பண்ணலாம் ஓகேங்களா. so what is the current flowing through the resistor IR ஓகேங்களா. so IR, so power is equal to I square R, so I square is equal to so power by so resistor, so 12.5 by 2 ஓகேங்களா. so what is the value of I? so I என்னன்னு calculate பண்ணுங்க. so from this so 6.25 and I 2.5 sir. so 0.5 ஓகேங்க. so 2.5 is the ampere which is flowing. அப்ப இங்க வந்து next வந்து பாத்தீங்கன்னா by applying KCL at this node ஓகேங்களா. so by applying KCL so calculate பண்ணுங்க. so entering current is equal to leaving current ஓகேங்களா. so let it be this is a node A, so entering current is equal to leaving current. so entering current by so KCL at node so A, so we get so entering current 2.5 plus K into V naught which is equal to leaving current is 5. Okay, so for 2 parameter, V naught enna nama calculate pannom. V naught is nothing but the voltage across the 2 ohm resistor. Appo what is the V naught? So V naught is equal to 2 into IR. So 2 into IR. So this is IR. Let it be. This is IR. That is R engiradhu nammaloda resistance la pogodiya 2 ohm resistance la pogodiya power kuduthirukanga. This is 12.5 watt. So அதை பேஸ் பண்ணி கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணோம். அண்ட் V நாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 2 into 2.5 is equal to 5 volt. ஸோ அப்போ 2.5 plus K into 5 is equal to 5. இப்போ 5K is equal to 5 minus 2.5 is 2.5. இப்போ K is equal to 2.5 by 5. ஸோ 2.5 வந்து 5 by 2 நான் எழுதிக்கலாம். ஸோ into 5. இப்போ 5 by 10. ஸோ 1 by 2. 0.5 is the answer. Option A. ஓகேங்களா. So 5 by 2, so 2.5, 5 by 2, so my denominator la vandu pathina so one more 5 is there, so 5 by 10, 1 by, so you know 5 will get cancelled and 1 by 2 vandu pathina so 0.5. okay so k ingra parameter enna nu calculate panna sollirukanga. okayla. so எப்பவுமே ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாங்க அப்படினா known information ல இருந்து unknown informationக்கு நம்ம proceed பண்ணோம். ஓகேங்களா. சோ ஏனா நம்ம கண்டிப்பா சோ அத கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஒரு known information கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகேங்களா. சோ அப்ப நம்ம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ known information என்னன்னா power dissipated in the 2 ohm resistor வந்து 12.5 watt அப்படிங்கற known informationல இருந்து சோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். ஓகேங்களா. சோ next question. Okay, so in the given circuit the current supplied by the battery in ampere. So battery அப்படிங்கும்போதுங்க சோ டெஃபினட்டா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னா சிங்கிள் இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா. சோ அப்ப இந்த பேட்டரி அப்படிங்கிறது this is a independent. ஓகேங்களா. சோ பேட்டரி அப்படிங்கிறது எதை மென்ஷன் பண்றாங்கன்னா சோ this is a battery 1 volt battery. ஓகேங்களா. சோ இதுல கரண்ட் சப்ளைட் அப்படிங்கிறது வந்து போய் this I1 கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா. சோ I1. சோ I2ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா so this is an dependent. ஓகேங்களா. சோ dependent current source. So dependent source is not a battery, so this 1 volt is the battery. ஓகேங்களா. so dependent source. so இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? so இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா okay, so let it be this is node A, entering current is equal to leaving current, so entering current I1 is equal to so I2 plus I2. so இதுல இருந்து என்னன்னாங்க so I1 is equal to 2I2, so one relation we have got. so let it be this is equation 1. okay, so by KCL at node A, so we get I1 is equal to I2 plus I2. okay, by KCL entering current. okay, இப்போ இந்த I1 வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி எழுதலாம் அப்படினா I1 so entering, so 1 minus VA, let it be this is a node voltage, let it be this is a VA. ஓகேங்களா. அப்ப I1 நம்ம எப்படியும் எழுதலாம் அப்படினா 1 minus VA by 1 which is equal to
ஸோ ஆக்சுவலாக என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா இந்த I1 கரண்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, லெட் இட் பி. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ VA கால்குலேட் பண்ணோம்னா I1 நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ VA 1 minus VA by 1. ஸோ லீவிங் கரண்ட் ஓகே 1 minute. ஓகே, ஸோ I2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த I2 ஓகேங்களா? ஸோ லெட் இட் பி திஸ் இஸ் I2 பிளஸ் இந்த I2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா VA by 2 ஓகேங்களா? அப்போ அதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா I2 is equal to VA by 2 ஓகேங்களா? இதுல ஏன் வந்து இந்த டிபெண்டன்ட் வரக்கூடிய சர்க்யூட்ஸ் எல்லாமே நம்ம செப்பரேட்டா சால்வ் பண்றோம் அப்படின்னா நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது எப்பவுமே டிபெண்டன்ட் இருந்ததுன்னா அந்த டிபெண்டன்ட் நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஈக்குவேஷன்ல 2 அன்னோன்ஸ் வருவாங்க எப்பவுமே. ஓகேங்களா? ஒரு டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் இருந்தாலே என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா சிங்கிள் ஈக்குவேஷன் நீங்க எழுதுனீங்க அப்படின்னா இங்க பாருங்க. this is a single equation but we are getting 2 unknown. ஓகேங்களா? what is the 2 unknown? I2 and VA. அப்ப என்ன பண்ணனும் அப்படின்னா சிங்கிள் ஈக்குவேஷன் சிங்கிள் அன்னோனா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு again அந்த டிபெண்டன்ட் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ணனும் அப்படின்னா we want to substitute. ஓகேங்களா? அப்ப I2 அப்படிங்கிறது வந்து VA by 2. ஓகேங்களா? அப்ப நம்ம இங்க I2 க்கு பதிலா again VA by 2. அப்ப 1 minus VA is equal to VA by 2 will become VA. Which implies that 2 VA is equal to 1 and VA is equal to 1 by 2. ஓகேங்களா? so from this we have got VA value. இப்போ VA வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 by 2 அப்படின்னா I1 நம்ம ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிடலாம். what is I1? I1 is equal 1 minus 1 by 2. ஓகேங்களா? 1 minus 1 by 2 by 1. இப்போ 1 minus 1 by 2 is 1 by 2 ampere. 0.5 ampere is the answer. ஓகேங்களா? சார் சொல்லுங்க சார். இது டைரக்டா இங்க பேட்டரியில 1 வோல்ட் கொடுத்துருக்காங்க, மேல வந்து 1 ஓம் ரெசிஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 1 by 1 I1 1 கண்டுபிடிச்சாவே இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட் பண்ணாவே டைரக்டா வராதுங்களா சார்? அப்படி பண்ணக்கூடாதுங்களா? 1 minute. பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. சொல்லுங்க. இப்போ 1 செகண்ட் நீங்க சொல்லுங்க. இப்போ பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க, பேட்டரி 1 வோல்ட் கொடுத்துருக்காங்க சார். ரெசிஸ்டன்ஸும் அது இதாகிறது 1 ஓம் கொடுத்துருக்காங்க. அங்கே கரண்ட் I1 கண்டுபிடிச்சாவே ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் KCL I1 = 2I2 னா I2 ஓட வேல்யூ அங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணக்கூடாதுங்களா? I1 பதிலா அங்கே I1 போட்டுட்டா 1 by 2 0.5 ஆம்பியர்ஸ் ஈஸியா போடக்கூடாதுங்களா சார்? okay 1 minute I will check. நீங்க சொன்னது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த I1 is equal to 2I2ங்கிறது நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன எனக்கு சொல்றீங்க சார்? 1 வோல்ட் அங்க இருக்கிற வோல்டேஜ் 1 சார். அங்க 1 ஓம் ரெசிஸ்டர் இருக்குங்க சார். அங்கே கரண்ட் I1 வேணும்னா 1 by 1 நம்ம ஃபார்முலா V = IR. அப்போ அங்கே கரண்ட் V by R அப்படினா 1 by 1 னா அங்க V by ஓம்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா applicable only. இப்போ நீங்க 1 வோல்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 ஓம் ரெசிஸ்டர் இப்படி இருந்தா தானே நமக்கு வந்து ஓம்ஸ் லா இஸ் applicable. 1 வோல்ட் அப்படினா I is equal to 1 ohm அப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். 1 ஆம்பியர். இப்போ நீங்க இங்க பேட்டரி இஸ் 1, இங்க 1 ஓம்க்கு போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படிங்க நம்ம 1 ஏன்னா நமக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சீரிஸ் பேரலல் எதுவுமே கிடையாது. நமக்கு இதோட வோல்டேஜும் தெரியாது, இதோட வோல்டேஜும் தெரியாது இல்லீங்களா? ஓகே சார். ஓகேங்களா? ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த பேட்டர்ன்ல இப்போ 1 வோல்ட் பேரலல் வித் 1 ஓம்னா தான் 1 ஆம்பியர் கரண்ட் அப்படிங்கிறது கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ இது நீங்க சொன்ன மெத்தட் வந்து எனக்கு கண்டிப்பா அது வந்து இட்ஸ் நாட் அப்ளிகபிள், இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ இது ஏன்னா நம்மளுக்கு டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் இருக்கும் போதுங்க. ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் ஏன்னா இதோடைய பொட்டன்ஷியல் என்னன்னா நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா either கரண்ட் தெரியணும் இல்லைன்னா பொட்டன்ஷியல் தெரியணும். சிம்பிளா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒன்லி 1 வோல்ட் பேட்டரியில 1 வோல்ட் பேட்டரிங்கிறது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு நோன் வேல்யூ. ஓகேங்களா? இங்க I2ங்கிறது அன்னோன், அந்த I1ங்கிறது அன்னோன். பட் நம்மளுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இல்லைன்னா நம்ம இப்போ ஒன் மோர் ஆப்ஷன், நீங்க டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் விட்டுட்டு இங்க ஒரு KVL வேணா எழுதலாம். ஸோ KVL எழுதும் போது ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். ஸோ மைனஸ் ஓகே ஸோ பிளஸ் 1, ஸோ மைனஸ் I1 minus 2I2 which is equal to 0. ஓகேங்களா? அப்போ வந்து இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் பேஸ் பண்ணி கூட நீங்க I1 கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இது ஒரு another மெத்தட். ஸோ இப்போ இங்க பாருங்க,
இதோட நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து இங்கே என்ன நோடல் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அந்த நோடல் அனாலிசிஸ் எதுவுமே இல்லாமல் ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து KVL அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு இது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்கும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ I1 + 2I2 = -1 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் I1 கால்குலேட் பண்ணாலும் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும். லெட் செக். I1 - 2I2 = 0. So let it be this is first equation. So let it be this is second equation. So I1 + 2I2 = -1. So this will become so 2I1 = 1. So I1 = 1/2. So which is equal to 0.5 ampere. Okay. So second method நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த இது வந்து KCL at node A and KVL in the outer loop. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மெத்தட் 2. So method 2. So KVL in outer loop. So நீங்க KVL in outer loop நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது will get. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நோடல் அனாலிசிஸ். ஓகேங்களா. சோ ஆக்சுவலா நோடல் அனாலிசிஸ்ங்கிறது KCL and Ohm's law. ஓகேங்களா. சோ KCL எழுதிட்டு Ohm's law நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா. சோ நோடல் அப்படிங்கிறதே மெத்தட் 1 வந்து பாத்தீங்கன்னா so we have solved by using nodal analysis procedure. So what is nodal analysis? நம்ம ஆல்ரெடி nodal analysis அப்படிங்கிறது first KCL first and Ohm's law next. Ohm's law. So first KCL நான் எழுதியிருக்கேன். இதுதான் KCL. I1 = I2 + I2. So I1ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு Ohm's law. See but இங்க நம்ம Ohm's law எழுத முடியாது. ஏன்னா டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ்க்கு we cannot apply Ohm's law. So I have keep as it is. But இங்க I2க்கு Ohm's law எழுதலாம். ஓகேங்களா. So அந்த I2ங்கிறது VA - 0. ஏன்னா இது வந்து கிரவுண்டுங்க. So VA - 0/2. So அப்ப அதுல இருந்து சிங்கிள் ஈக்குவேஷன் 2 unknowns அதை பேஸ் பண்ணி சிங்கிள் அன்னோனா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அந்த நம்ம VA கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் so I1ங்கிறது so நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா. இது வந்து நோடல் அனாலிசிஸ். So second method is KVL in the outer loop. So we'll get the answer. பட் நம்ம இங்க டைரக்டா இந்த பேட்டர்ன்ல சால்வ் பண்ண முடியாதுங்க. ஏன்னா 1 volt is not in parallel with 1 ohm. ஓகேங்களா. So this is not one. So there is no other method. ஓகேங்களா. Okay, so next question. So in the circuit shown below, nodal voltage VA என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா. So nodal voltage. Okay. So nodal voltage. So for nodal analysis procedure. ஓகேங்களா. Okay, எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா so let it be so node A அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க. So by KCL at node A. By KCL at node A. So we get entering current. So entering is 5 ampere. So leaving current. Remaining எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா so I am considering it as leaving current. I1 is leaving and இங்கேயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா I am leaving current. Only 5 ampere is entering. So இங்கேயுமே வந்து this is a node A. So இது வந்து leaving current. ஓகேங்களா. So leaving current and this is leaving current and this is also leaving current. அப்ப 5 is equal to so VA/5. So இப்போலாம் வந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா so ground. ஓகேங்களா. So ground. So அப்ப VA - 0/5. So அதை நான் டைரக்டா எழுதியிருக்கேன். So leaving. So இந்தோட leaving வந்து பாத்தீங்கன்னா so VA plus 10I. ஓகேங்களா. So VA plus 10I 1 upon 5 plus V plus 10/10. ஓகேங்களா. So இதுதான் நம்மளுடைய KCL at so node A. See actually டைரக்டா நான் Ohm's law அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். So உங்களுக்கு டவுட்டா உங்களுக்கு இது வந்து கன்ஃபியூஷனா இருக்குன்னா எப்பவுமே என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கரண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நோட் பண்ணிக்கங்க. ஓகேங்களா. So let it be this is I1. Sorry, I1 ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப I2 let it be this is I2. So this is I3. இப்போ வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா so first நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா KCL அப்ளை பண்ணிருக்கோம். KCLக்கு எப்பவுமே என்னன்னா உங்களுக்கு டவுட்டா இருக்குன்னா ஒரு கரண்டோட நோட்டேஷன் நீங்க ஓன் நோட்டேஷன் நீங்க so let it be I1 I2 I3 or IA IB IC என்ன நோட்டேஷன் வேணாலும் நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கங்க. So அப்ப I2 so plus I3 plus I1. ஓகேங்களா. சோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஓம்ஸ் லா எழுதி இருக்கோம். ஓகேங்களா. சோ பட் இங்க பாருங்களேன். சோ இத தான் நான் ரிப்பீட்டடா சொல்றேன். டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் வரும்போது நீங்க KCL ஈக்குவேஷன் நீங்க எழுதுனீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 unknowns for a single equation 100% வரும். 2 unknowns for a single equation. சோ நம்ம மேத்தமேட்டிக்ஸா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ்லாம் தெரியும். நமக்கு லீனியர் ஈக்குவேஷன் லீனியர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் that is 2 unknowns and 3 unknowns. எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூனிக் சொல்யூஷன் வரணும் அப்படின்னா 2 ஈக்குவேஷன்ஸ் 2 unknown தான் இருக்கணும். ஓகேங்களா. பட் இங்க சிங்கிள் ஈக்குவேஷன் 2 unknowns வரும்போது அப்ப 1 unknown எப்படி கன்வெர்ட் பண்றதுங்கறத நம்ம பார்க்கணும். ஓகேங்களா. அப்ப இங்க I1 அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கறது செப்பரேட்டா நம்ம எழுதணும்.
see இங்க பாருங்க. So இது வந்து this equation has two unknowns. I want to convert this two unknown into a single unknown. அப்போ சோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த I1 எது வந்து டிபெண்டன்ட்ல என்ன கரண்ட் இருக்குங்கிறது பாருங்க சார். அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? சோ அந்த VA க்கு பதிலா ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா? ஏன்னா VAங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். அப்ப I1 இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் VA எப்படி எழுதுறது? I1ங்கிறத டிபெண்டன்ட். அந்த எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா இந்த பிரான்ச்சை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. அப்போ இந்த I1 அப்படிங்கிறது நீங்க எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா I1 is equal to VA minus 10 by VA minus 10 by 10. சார் இந்த VA minus 10 by 10 தானே இங்க நீங்க ஆல்ரெடி I1 எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னா see this is different. This is நம்மளுடைய ஓம்ஸ் லா பேஸ் பண்ணி எழுதியிருக்க ரிலேஷன். பட் இங்க ஆல்ரெடி ஒரு I1 இருக்கு. அப்ப இந்த I1க்கு பதிலா மறுபடியும் நீங்க என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணனும்னா so VA minus 10 by 10ங்கிறத ரீப்ளேஸ் பண்ணனும். ஓகேங்களா? இப்போ substitute I1 is equal to VA minus 10 by 10. ஓகேங்களா? so we get அப்ப 5 is equal to so அப்ப VA by 5 plus so VA plus so 10 VA. so என்ன பாத்தீங்கன்னா so 10 will get cancel. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா I1 பதிலா நம்ம வந்து VA minus 10 substitute பண்ணலாம். அப்ப VA minus 10 by 5 plus VA minus 10 by 5. ஓகேங்களா? சாரி 10. so இத நீங்க substitute பண்ணி இத சால்வ் பண்ணீங்க அப்படினா so VA கிடைக்கும். ஓகேங்களா? so kindly solve and tell me what is the VA. so simplification நீங்க so calculate பண்ணுங்க. so VA ஃபைனலா என்ன கிடைக்கும் அப்படினா so 11.42. so we'll get some value like this. okay so option B is correct. so method is very very important. ஓகேங்களா? so dependent வரும்போது dependent and independent sources இருக்கு அப்படினா நீங்க KVL KCL எது எழுதினாலுமே two unknowns for a single equation வரும். அந்த two unknown single unknown கன்வர்ட் பண்ணுங்க. அது எப்படி கன்வர்ட் பண்ணனும் அப்படினா அது dependent variable உடைய ஈக்குவேஷன் என்னங்கிறது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க அப்படினா will get the answer. இது ஒரே மெத்தட் தாங்க. ஓகேங்களா? சோ டிபெண்டன்சி வந்தனாலே சோ இந்த மெத்தட்ல தான் என்ன மோஸ்ட்லி என்ன நமக்கு எக்ஸாம்ல ஒரு டவுட் வரும் அப்படினா இந்த ஈக்குவேஷன் வரைக்கும் எழுதிரோம். இது எப்படி இதுக்கு அப்புறம் ப்ரோசீட் பண்றது? எப்படி இந்த அன்னோன் வேல்யூ ஏன்னா நமக்கு இந்த I1ங்கிறது எப்படி கால்குலேட் பண்றதுங்கிறதுல சோ நமக்கு டவுட் வரும். ஓகேங்களா? சரிங்க. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. டவுட் இருந்தா கேளுங்க. so I hope there is no doubt. okay so next magnitude of the current through R2. okay so let it be this is I2 நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? so let it be this is I2. so இந்த current என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா? so magnitude of the current. ஓகேங்களா? mostly இந்த சர்க்யூட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரெசிஸ்டிவ் சர்க்யூட்ஸ் தான். அப்ப அதுக்கு magnitude எடுத்தாலுமே சேம் வேல்யூ will get. ஓகேங்களா? ஓகே ஏன்னா நமக்கு வந்து ரியாக்டிவ் சர்க்யூட் ரியாக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸா இருந்ததுன்னா நமக்கு மேக்னிட்யூட் எடுக்கும்போது அதோட வேல்யூ ஏன்னா நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் டேர்ம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு எப்படி மேக்னிட்யூட் எடுக்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Z equal to ஸோ இம்பிடன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு ஸோ R plus JX இருக்குன்னா ஸோ இதோட மேக்னிட்யூட் ஆஃப் Z வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் R ஸ்கொயர் பிளஸ் X ஸ்கொயர். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு மேக்னிட்யூட் அண்ட் ஃபேஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்றதுங்கிறது ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபேஸார் அனாலிசிஸ்ல நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு டிசிங்கிறதுனால ஸோ ஒன்லி நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் வந்து ரெசிஸ்டிவ் வேல்யூஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ரியல் வேல்யூஸ். ஓகேங்களா? ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் அப்ரோச். ஓகேங்களா? ஸோ லெட் இட் பி திஸ் இஸ் நோட் A. ஸோ லெட் இட் பி திஸ் இஸ் நோட் A and by nodal analysis by KCL first and Ohm's law next. By KCL at node A, so we get so leaving current. So this is I2. So let it be this is I1. So leaving current, entering current 0.04 Vx, which is equal to leaving current. So leaving current I1 plus I2. ஓகேங்களா? So entering is equal to leaving. So இந்த leaving எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா so VA minus 60 by 5. So I2 வந்து பாத்தீங்கன்னா so VA minus ground. So this is a ground. So zero potential. So VA minus 0 becomes VA only. For VA by so series resistance. So 3 plus 5 வந்து பாத்தீங்கன்னா so 8. So VA by 8. So 0.04 Vx. So இங்கேயுமே பாருங்களேன் இப்போ டிபெண்டன்சி இருக்கும்போது சிங்கிள் ஈக்குவேஷன் பட் டூ அன்னோன்ஸ். வாட் ஆர் தி டூ அன்னோன்ஸ்? VA and Vx. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ Vx இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் VA என்னன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஓகே சி சார் VA இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் Vxனாலும் ஓகே இல்ல Vx இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் VAனாலும் ஓகே. பட் எனி ஒன் அன்னோன் பேராமீட்டரை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். இன்டென்ஷன் என்னன்னா நம்மளுடைய ஸோ நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு அன்னோன் பேராமீட்டர் கால்குலேட் பண்ணா ஸோ ரிமைனிங் அன்னோன் ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ Vx அப்படிங்கிறது எங்க டிபெண்டன்ட் அப்படிங்கிறது பாருங்க R3 உடைய பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஓகே அது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் VA எப்படிங்க எழுதலாம்? ஓகே அப்போ இங்க பாருங்க இந்த I2 அப்படிங்கிறது so I2 is equal to VA by 8. So Vx is equal to I2 into 5.
ஸோ இங்கே பாருங்க. ஸோ I2ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ VA minus 0/8 ஓகேங்களா. இதில் எந்த டவுட் கிடையாது. VX அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வோல்டேஜ் ஸோ ஓம்ஸ் லா ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ரெசிஸ்டர் அக்ராஸ் ஓம்ஸ் லா V is equal to R into I. Rங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 அண்ட் Iங்கிறது I2. See what is I2? I2 ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். VA by 8 into 5. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ VX in terms of VA. ஸோ இதில் தான் டவுட் இருக்கான்னு பாருங்க. I2ங்கிற கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரான்ச் கரண்ட் எப்படி நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னா VA minus 0/8 டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன். அண்ட் VX அப்படிங்கிறது பை ஓம்ஸ் லா ஓகேங்களா. ஸோ பை ஓம்ஸ் லா ஸோ வி கெட் பை ஓம்ஸ் லா அக்ராஸ் R3 வி கெட் திஸ் ஒன். அப்போ நீங்க இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. VXக்கு பதிலா ஸோ VA into 5/8 அப்போ 0.04 into VA into 5/8 which is equal to so VA minus 60/5 plus VA by 8. So இதை simplify பண்ணி VAங்கிற வேல்யூ என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So VA known அப்படின்னா I2 தான் calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So actually என்னங்க calculate பண்ணோம்? I2 தான் நம்ம calculate பண்ணோம். That is the magnitude of the current through R2. அப்ப I2ங்கிறது VA by 8. VA calculate பண்ணிட்டு so divided by 8 substitute பண்ணீங்கன்னா நமக்கு வேல்யூ கிடைச்சிடும். ஓகேங்களா. So kindly இந்த mathematically so simplify பண்ணி சொல்லுங்க. Sir, VA 40, sir, 40 volt. 40. அப்ப 85. Okay. So VA வந்து பாத்தீங்கன்னா so 40 volt reality. See mathematical simplification, kindly do it yourself. So 40 இப்ப 40/8 வந்து பாத்தீங்கன்னா so 8540. அப்ப 5 ampere. So 5 ampere is the answer. So cross check பண்ணுங்க. See இங்க பாருங்களேன். சோ இங்க நமக்கு அந்த கன்வர்ட் பண்ணும்போது சோ VX வந்து பாத்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் கொடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா கரண்ட்னா டைரக்டா நம்ம சொல்லிடலாம். சோ வோல்டேஜ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் VA எப்படி கால்குலேட் பண்ணுங்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் ஓகேங்களா. சோ அப்ப VX வந்து பாத்தீங்கன்னா I2 பட் I2 இங்க டைரக்டா நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண முடியாது. எகைன் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா சோ VX க்கு பதிலா நீங்க I2 into 5 னா எகைன் 2 unknown. சோ எப்பவுமே நமக்கு சிங்கிள் அன்னோனை கன்வர்ட் பண்றதுக்கு VX in terms of VA or VA in terms of VX. சோ ரெண்டுல எது வேணாலும் பாசிபிள் ஓகேங்களா. VX ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணிட்டு நீங்க VA கால்குலேட் பண்ணா பட் மோஸ்ட்லி வந்து எந்த பர்టిక్యులர் அன்னோன் பாராமீட்டர் கால்குலேட் பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் குயிக்கா கிடைக்கும்ங்கற ப்ராசஸ்ல நம்ம ப்ரொசீஜர்ல நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் ஓகேங்களா. சோ unnecessary VX கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் VA கால்குலேட் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் an indirect way of calculating ஓகேங்களா. ஏன்னா VA known அப்படினா ஈஸியா நம்ம என்ன பண்ணிரலாம். சோ VA by 8 வந்து பாத்தீங்கன்னா I2 ஓகேங்களா. சோ நெக்ஸ்ட் ஒன். The circuit shown in the figure is equivalent to a load of okay actually in the question வந்து பாத்தீங்கன்னா with only independent only dependent sources ல வந்திருக்கணும் ஓகேங்களா. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா with only dependent sources. So dependent sources circuit வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்திருக்காங்க without sources. Okay. வித்தவுட் சோர்சஸ் போயிட்டாங்க. வித் ஒன்லி டிபெண்டன்ட் அப்படிங்கிற டாபிக் உள்ள வரல. ஓகே. இதை நாம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா வித் ஒன்லி டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ். வித் ஒன்லி அது வந்து வித்தவுட் சோர்சஸ்னா சோர்ஸே இல்லாத ஒரு நெக்ஸ்ட் எப்படி ஸ்பிளிட் அப் பண்ணிருக்காங்கன்னா வித்தவுட் சோர்சஸ் ஓகேங்களா. சோ நோ சோர்சஸ் அப்படின்னா எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம். சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி வித் ஒன்லி இண்டிபெண்டன்ட் வித் இண்டிபெண்டன்ட் and dependent. So next one பாத்தீங்கன்னா with only dependent and last one வந்து பாத்தீங்கன்னா so without independent and dependent sources. So இந்த நாலு கேட்டகரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நெட்வொர்க் ரிடக்ஷன் டெக்னிக் அப்படின்னா சரி நீங்க அந்த பர்టిక్యులர் நீங்க அந்த பர்టిక్యులர் சர்க்யூட் எந்த கேட்டகரியில வருதுங்கிறது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணும். See with only independent அப்படின்னா நோ இஷ்யூங்க ஓகேங்களா. ஏன்னா வித் ஒன்லி இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னா நமக்கு நார்மல் ப்ரொசீஜர் ஈஸியா நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். இந்த டிபெண்டன்ட் இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா. சோ இந்த மாதிரி क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னா என்னன்னா நமக்கு ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம் பட் நீங்க
ஸ்லைட்டா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க மிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா டைம் நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்சியூம் ஆயிடும். அதாவது நீங்க ராங் ப்ரொசீஜர் ஏதாவது நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணிட்டீங்க, இல்ல ஏதாவது கால்குலேஷன்ல மிஸ்டேக் பண்ணீங்களாவோ, இல்ல ப்ரொசீஜர் மிஸ்டேக் பண்ணீங்கனாலோ டைம் வந்து நிறைய எடுத்துக்கும். அதனால வந்து இண்டிபெண்டன்ட்னாலே நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இண்டிபெண்டன்ட் சர்க்யூட்ஸ் சாரி டிபெண்டன்ட் சர்க்யூட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? டிபெண்டன்ட். ஓகே, இது வந்து ஒன்லி டிபெண்டன்ட். இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு பாருங்க. இப்போ என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னா, the circuit shown in the figure is equivalent to a load of. இதோடைய ஈக்குவலண்ட் ஒன்லி ஒரு ரெசிஸ்டரா இருந்தது அப்படின்னா, ஓகேங்களா? ரெசிஸ்டரா இருந்ததுன்னா அதோட வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா? ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இதுல கண்டிப்பா தியரம்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்னா, தெவெனின்ஸ் அண்ட் நார்டன்ஸ் தியரம்ல 3 கேசஸ் நம்ம பார்த்திருப்போம். வித் ஒன்லி இண்டிபெண்டன்ட், வித் போத் அண்ட் வித் இண்டிபெண்டன்ட். ஓகேங்களா? வித் டிபெண்டன்ட் மட்டும் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு VTH அண்ட் IN வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகேங்களா? IN வந்து பாத்தீங்கன்னா 0 ஆம்பியர் அண்ட் VTH வந்து பாத்தீங்கன்னா 0 வோல்ட் ஃபார் டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஃபைனலா ஒரு அப்சர்வேஷன் ஃபைனல் கன்க்ளூஷனா சொல்லியிருப்போம். கரெக்ட்டுங்களா? அதாவது நார்டன் கரண்ட்டும் தெவெனின்ஸ் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் திஸ் டெர்மினல், லெட் இட் பி நீங்க வந்து AB டெர்மினல் நீங்க எடுத்திருக்கீங்கன்னா, இந்த AB டெர்மினலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு VTH கால்குலேட் பண்றீங்க அண்ட் IN கால்குலேட் பண்றீங்க. INங்கிறது ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட் பிட்வீன் A and B டெர்மினல், VTHங்கிறது ஓபன் சர்க்யூட் வோல்டேஜ் பிட்வீன் A and B டெர்மினல். எப்பவுமே ஒரு ஒன்லி டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் இருக்கும்போது டைரக்டாவே நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா VTH is equal to 0 and IN is equal to 0 ampere. But only dependent இருக்கும்போது RTH that is equal to RN not equal to 0. டெஃபினட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா தெவெனின்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் நார்டன் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெஃபினட்டா பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். அதுதான் இங்க கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா? அதுதான் நம்மளுக்கு இங்க ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன, இந்த பர்టిక్యులர் சர்க்யூட் உடைய ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா? Okay, so since no independent sources in the network, in the particular network அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is called as a dead network. ஓகேங்களா? So what is called as dead network? So dead network அப்படிங்கிறது என்னன்னா, the network which has no independent sources. ஓகேங்களா? Since there is no independent sources in the network, the network is called said to be unenergized. And so called a dead network. Unenergized அப்படின்னா no energy, there is no sources for supplying the energy, no power. ஓகேங்களா? அப்போ இந்த நெட்வொர்க் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா this is called as a dead network. ஓகேங்களா? அப்போ எதுக்காக இந்த dead network அப்படின்னு சொல்றோம்னா, the behavior of the dead network அப்படிங்கிறது எப்பவுமே வந்து load resistor behavior. ஓகேங்களா? the behavior of dead network, the behavior of dead network is load resistor. ஏன்னா சோர்ஸ் ரெசிஸ்டர் நம்ம சொல்ல முடியாது because no source. ஓகேங்களா? so only it is a behavior. so இந்த behavior வந்து பாத்தீங்கன்னா it is equivalent to a load resistor. இத நம்ம கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, so just connect a voltage source. ஓகேங்களா? so just connect a voltage source like this. so V. ஓகேங்களா? so இப்போ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இதோட R equivalent வேணும் அப்படின்னா, so R equivalent we want to calculate what is the equivalent resistance. ஓகேங்களா? so equivalent resistance is equal to V by I. ஓகேங்களா? so நம்ம ஃபைனலா வந்து பாத்தீங்கன்னா V by I ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா, so நமக்கு வந்து அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கிடைச்சோம். அதுதான் நமக்கு லோட் ஆஃப்னு கேட்டிருக்காங்க. ஈக்குவலன்ட் டு a load of what value of resistance அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? so அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா, so நம்ம கனெக்ட் some V to this A and B terminal and find the find the ratio of V by I. ஓகேங்களா? so அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, so let it be this is a node A. so let it be this is a node
Okay, அப்போ இது வந்து so VA. So I'm writing the next page. By KCL at node A. So we get. So by KCL at node A, we get I is a entering current. I is equal to, so VA by 4 plus VA minus 2I1 by 2. See entering வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் இப்போ இங்க ஓப்பன் நெட்வொர்க்ல வந்து எப்படி நமக்கு இங்க கரண்ட் ஆயினா சோ அதுக்கு தான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சோர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா just for finding the resistance value we are connecting a source. Let us assume there is a source is connected like this and find the R equivalent at this A and B terminal ஓகேங்களா சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா entering current is equal to leaving current வந்து பாத்தீங்கன்னா so let it be this is leaving current and leaving current, so VA minus 2I by 2 ஓகேங்களா fine. ஸோ இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ இங்கேயும் டிபெண்ட் இருக்கிறனாலங்க ஸோ எப்படி பண்ணலாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸோ VA ஒரு சைடு ப்ளீஸ் ஓகே ஒன் பை ஒன் சார் I எல்லாம் ஒரு சைடும் B எல்லாம் ஒரு சைடு எடுத்துக்கலாம் சார். ஓகேங்க ஓகே 1 minute. ஆக்சுவலாக VA வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ VA is equal to V ஓகேங்களா ஸோ VA is equal to V I1 in terms of V நம்ம எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ I is equal to so V by 4 plus V minus 2 I1 in terms of V. அப்போ I1 in terms of V வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஓகே அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன் ரிலேஷன் VA is equal to V because parallel voltages. ஸோ அப்போ VA Vயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சேம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா VA minus 2I by 2 ஓகேங்களா ஸோ VA minus 2I by 2 VA minus 2I by 2 is equal to so I1 ஓகே இங்க I1 கிடையாது இல்லைங்களா IA தான் சாரி so this is I1 அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஸோ VA வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ V and I ஓகே சார் so I have written it as I1 okay sorry it is not I1 so VA minus 2I by so V by 2. so இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா so நமக்கு so the equation it is in terms of V and I. see இங்க பாருங்க இத வந்து நீங்க சிங்கிள் ஈக்குவேஷன் டூ அன்னோன்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால நீங்க வந்து சிங்கிள் அன்னோனால கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா நமக்கு ரேஷியோ தாங்க வேணும். என்ன ரேஷியோ வேணும்? so V by I ரேஷியோ வேணும். எதுக்காக? R equivalent calculationக்காக. okay so that is R equivalent or R whatever it is RL load resistor or whatever it is. so இத நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். அப்ப என்ன பண்ணுங்கன்னா so kindly resolve this equation into the relation of V by I. ஓகேங்களா அப்ப எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? so LCM and 4 so இது சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். so V by I என்ன வேல்யூ வருது? okay I'm writing it here. so okayங்க so 4I is equal to so நமக்கு வந்து V plus so 2V minus 4I ஓகேங்களா so 8I is equal to so 3V. so அப்ப வந்து நமக்கு என்னங்க ரிலேஷன்? V by I. அப்ப V by I னா so 8 by 3. yes so 8 by 3 that is the resistance. ஓகேங்களா so the answer is 8 by 3 ohm. option B is correct. ஓகேங்களா see kindly give more importance to the circuit which has dependent sources, whether it is only dependent or both dependent and independent, but give them importance. so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா so one method of calculating the load resistance ஓகேங்களா for a only dependent sources network. so next question. okay so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா so both dependent and independent. so இது ஈஸியா நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். so என்ன क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்கன்னா power supplied by the 25 volt source power. so power கொடுத்திருக்காங்க. see power P is equal to so 25 power supplied by the 24 so okay so that's answer. so question கேக்குறாங்க ஓகேங்களா so it is not given. so power நம்ம கால்குலேட் பண்ணனும் ஓகேங்களா so we want to calculate what is the power. so அப்ப power அப்படினா I நமக்கு தெரியணும் ஓகேங்களா so I we want to know. so I தெரிஞ்சதுனா power is equal to so 25 into I. so 25 into I calculate பண்ணலாம். okay okay so again so நம்மளுடைய standard procedure so let it be this is node A. so entering current I is equal to so leaving current so 14 plus 0.4 I. ஓகேங்களா so entering current sorry இதுமே entering தானுங்க 0.4 I மே entering தான். அப்போ I plus 0.4 I which is equal to leaving தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா so நமக்கு
So 14. So entering வந்து பாத்தீங்கன்னா so 0.4i plus I அப்ப so 1.4i is equal to 14. So I is equal to 14 by 1.4. So 10 ampere. So இப்போ நமக்கு I directly known, so அப்ப 250 watt is the answer. ஓகேங்களா? So power is equal to so 25 into I, so நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா so 250 watt direct answer. Question number 77. A circuit consisting of dependent and independent sources, if the voltage at node 1 minus 1 volt and then the voltage at node 2 is dashed. Okay. So, okay, node 2. So, let it be this is node 2 வந்து B ன்னு எடுத்துக்கோங்க. So, node 1 அப்படிங்கிறது A நம்ம எடுத்துக்குவோம். So, A வந்து பாத்தீங்கன்னா so minus 1 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? So, minus 1 அப்படின்ட்டு இப்போ node 2, node B ஓட வேல்யூ என்னன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். அதாவது என்னன்னா so VB என்னன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ சிம்பிளா எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னு பாருங்க. ஸோ இது காம்ப்ளிகேட்டா நம்ம யோசிக்க, இது சிம்பிளா நம்ம சால்வ் பண்றதுக்குங்க I1 ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இஃப் நோட் அட் தட் இஸ் ஏ நோட் நோட் ஏ ஓட பொட்டன்ஷியல் தெரிஞ்சது அப்படின்னா நமக்கு I1 ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம். வாட் இஸ் I1? I1 is equal to VA by 1. ஓகேங்களா? ஸோ VA by 1. வாட் இஸ் VA? minus 1 by 1. ஸோ minus 1 ampere. ஓகேங்களா? ஸோ minus 1 ampere. அப்ப I2 ஓட வேல்யூ என்னங்க? வாட் இஸ் I2? I2. So by KCL at node A. By KCL at node A we get, by KCL at node A we get entering current. One is entering, leaving on the minus 1 plus I2. Appa from this I2 is equal to 2 ampere. 2 ampere current is flowing in I2 branch, that is this particular branch. Okay, so I2 is equal to 2 ampere. இப்போ நோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப by KCL at node B, by KCL at node B, so we get entering current. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா I2 நம்ம ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் I2 னே ஃபர்ஸ்ட் நான் எழுதிறேன். I2 entering current, entering வந்து பாத்தீங்கன்னா I2 plus 2I2 is equal to I3. so இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு KCL relation at node B. KCL relation at node B. அப்ப I2 is known. அப்ப I3 என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? I2 வந்து 2. அப்ப 2 plus 4. 2 plus 4 அப்ப 6. அப்ப I3 ஓட கரண்ட் வந்து பாருங்க so 6 ampere. If I3 is known அப்படினா I3 is equal to VA by 1 by 3. Sir, VB by 1 by 3, sir. என்னங்க? VB. Okay, VB by 1 by 3. Sir. So VB by 1 by 3, VB தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். ஓகேங்களா? so VB is, so which implies VB is equal to I3. I3ங்கிறது வந்து I3 into so 1 by 3. I3 வந்து 6ங்க, அப்ப 2 is the answer, 2 volt. ஓகேங்களா? see இப்போ இங்க பாருங்க இந்த VR1, பட் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா so நம்மளுக்கு சில ஹிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு குயிக்கா சால்வ் பண்ற மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அன்னெசரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நோடல் எல்லா நம்மளோட ப்ரொசீஜர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா டைமுமே நம்ம எல்லா நோடுக்குமே அப்ளை பண்ணுங்கிறது கிடையாது. டிபெண்டிங் அப்பான் தி ரெக்வயர்மெண்ட், டிபெண்டிங் அப்பான் த சிச்சுவேஷன் நம்ம அது கரெக்டா நம்ம ஸோ நமக்கு கிராஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து நோட் ஏ கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ அந்த நோட் ஏல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம வந்து இந்த கரண்ட் கால்குலேட் பண்றோம், I2 கரண்ட் கால்குலேட் பண்றோம். அப்போ I2 கரண்ட் நோன் அப்படின்னா நமக்கு I3 கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ VB வந்து நம்ம ஈஸியா கால்குலேட் பண்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ VB is equal to 2 volt. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா இது அவங்க கொடுத்துருக்கிறது வித் டிபெண்டன்ட் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட். ஸோ வித் ஒன்லி டிபெண்டன்ட்ங்கிறது இந்த கொஸ்டினுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ கைண்ட்லி அதை நான் உங்களுக்கு ஹெட்டிங் இங்கேயே நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வித் ஒன்லி டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ்ல ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க வித்தவுட் சோர்சஸ். ஸோ சோர்சஸே எல்லாமே எப்படி வந்து அவங்க பர்டிகுலர் கொஸ்டின் கேட்பாங்களா அப்படின்னா ஸோ இது எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ வித்தவுட் சோர்சஸ். ஸோ இங்க பாருங்களா, a part of an electric network has the configuration shown in the figure below. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் நெட்வொர்க் உடைய ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? the voltage drops across the resistances are
So 20 volt, 30 volt and 65. Okay, with respective polarity shown in the figure. So அது நம்ம நெட்வொர்க் பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியுது. ஓகேங்களா? So 20 volt, so 30 volt and 65 volt with respective polarities. See எந்த polarities-ல அவங்க கொடுத்திருக்காங்களோ அதே polarities-ல நீங்க எடுத்துக்கங்க. அந்த polarities தான் important. இப்போ என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னா which one of the following is the correct value of the resistance R3? ஓகேங்களா? இங்க இப்ப சோர்சஸ் எல்லாம் கொடுக்கலீங்க. ஓகேங்களா? ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி நெட்வொர்க் மட்டும் கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு கேக்குறாங்க. சோ இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படினா again, so let it be this is sir இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் நம்ம சோர்ஸ் என்ன கிரவுண்ட் என்ன இப்போ எதுக்காக இந்த பர்టిక్యులர் क्वेश्चन வந்து நான் செப்பரேட்டா நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அப்படினா இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி நெட்வொர்க் கொடுக்கும்போது சார் கிரவுண்ட் டெர்மினல் என்ன சோர்சஸ் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் நீங்க வந்து என்ன பண்ண வேண்டியது இல்ல சோ நம்ம வந்து திங்க் பண்ண வேண்டியது இல்ல ஓகேங்களா சோ டைரக்ட்டா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா சோ நோட் கன்சிடர் இங்க இந்த பர்టిక్యులர் क्वेश्चन பொறுத்த வரைக்கும் let it be this is node A இப்போ by KCL at node A ஓகேங்களா சோ by so KCL at node A. So we get entering current. Entering வந்து பாத்தீங்கன்னா so 10 plus I2 which is equal to I1 plus I3. ஓகேங்களா இதுதான் நம்மளுடைய KCL equation at node A. So இப்போ இங்க பாருங்க I2 அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா see நமக்கு இது இப்போ இந்த பர்టిక్యులர் ரெசிஸ்டன்ஸ் மேபி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கலாம் இல்லனா இங்க ஏதாவது நெட்வொர்க் இருக்கலாம் பட் இங்க வந்து என்ன கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க நமக்கு தெரியாதுங்க இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் நமக்கு என்னன்னு தெரியாது ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிக் நெட்வொர்க் தான் கொடுத்திருக்காங்க பட் இந்த வோல்டேஜ் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் known அப்படினா current flowing through the resistor is it is defined ஓகேங்களா சோ ஈவன் இங்க ஒரு ரெசிஸ்டர் இருந்தாலுமே இந்த கரண்ட்ங்கிறது it is not depending upon this resistor but பொட்டன்ஷியல்ங்கிறது டிபெண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா சீரிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் எப்பவுமே சேமா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா சோ சீரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சோ கரண்ட் ஆல்வேஸ் சேம் பட் இங்க வந்து அவங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்திருக்கலாம் இல்லாம இருக்கலாம் பட் அந்த பர்టిక్యులர் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால கரண்ட் வந்து எதுவும் சேஞ்ச் ஆக போறது இல்ல ஓகேங்களா அப்போ கரண்ட் I1ங்கற கரண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படினா கால்குலேட் பண்ணலாம் see what is the current I1 is equal to corresponding that is I is equal to V by R so 20 by 10 so 20 by 10 is equal to so 2 ampere is the current அப்ப I1 current அப்படிங்கிறது நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா so I1 current is equal to 2 ampere so similarly I2 current ஓகேங்களா so I2 current is equal to by using Ohm's law I is equal to V by R 30 by 5 6 ampere ஓகேங்களா so 6 ampere இத வந்து நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க அப்ப 10 plus 2 okay so 10 plus 6 not 2 so 10 plus 6 is equal to so 2 plus I3 from this நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம்னா I3 ஓட வேல்யூ சரி ஏன் டைரக்ட்டா இங்க I3 கால்குலேட் பண்ணல I3 உடைய வேல்யூ தெரியணும் அப்படினா நமக்கு பொட்டன்ஷியலும் தெரியணும் ரெசிஸ்டன்ஸும் தெரியணும் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இங்க கொடுக்கல ஓகேங்களா அப்ப அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா இப்ப I3 ஓட வேல்யூ என்னன்னா 16 minus 2 வந்து பாருங்க so 14 ampere is the current which is flowing through R3 ஓகேங்களா அப்ப from this by Ohm's law across this R3 வந்து வேணும் அப்படினா okay so I3 and V3 ஓகேங்களா so V3 let it be this is 65 volt அப்படிங்கிறது V3 நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா so 65 by 14 so resistance அப்படினாலே நமக்கு டிஃபால்ட்டா தெரியும் so current அப்படினா plus minus sir R3 4.6 which is approximately 5 ohm okay so anyhow so this is 5 ohm so nearest value வந்து பாத்தீங்கன்னா so 5 ohm is the value answer ஓகேங்களா பட் இங்க polarity எல்லாமே கரெக்ட்டா தாங்க கொடுத்திருக்காங்க see இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க plus minusல கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நீங்க நெகட்டிவ் கரண்ட் எடுக்கணும் ஏனா டிஃபால்ட்டா நமக்கு தெரியும் ரெசிஸ்டர்ல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் எப்பவுமே so பாசிட்டிவ்ல என்டர் ஆயிட்டு நெகட்டிவ்ல லீவ் ஆகும் அப்பதான் அந்த கரண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் கரண்ட்டை நீங்க கன்சிடர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா so this is current is positive only when the current flowing through the resistor is entering in positive terminal and leaving from the negative terminal ஓகேங்களா so இது வந்து பாருங்க whatever it is given is correct ஓகேங்க so next question the three circuit elements shown in the figure are part of an electric see அப்ப பாருங்களேன் without sources அப்படினாலே வந்து பாருங்க ஒரு part of an electric circuits or part of an electric network whatever it is ஓகேங்களா so any one particular part கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு क्वेश्चन கேட்டாங்க அப்படினா so இந்த மாதிரி क्वेश्चंस கண்டிப்பா கேட்பாங்க ஓகேங்களா so no source no ground nothing only based upon the particular part of the electric circuit we need to answer that total power absorbed by the three circuit elements in watt the total power absorbed by the three circuit element in watt okay whatever it is see இது நீங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா பவர் கால்குலேட் பண்ணனும் ஓகேங்களா ஓகே see இங்க வந்து என்னன்னாங்க see 3 இது ஆக்சுவலா வந்து some element அது எலிமெண்ட் உடைய கரண்ட்டும்
பொட்டன்ஷியலும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? பட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லெட் இட் பி ஒரு ரெசிஸ்டரா கூட இருக்கலாம், ஒரு இண்டக்டரா இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் இஸ். பட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு எலமெண்ட், அந்த எலமெண்ட் உடைய கரஸ்பாண்டிங் what potential and current is given. ஓகேங்களா? இதை பேஸ் பண்ணி என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா டோட்டல் பவர் அப்சார்ப்ட் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணணும். சரிங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா let it be same. so a node, okay, entering current, let it be, this is நமக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம்னா நமக்கு I1 நீங்க எடுத்துக்கங்க. ஓகேங்களா? so entering current is equal to leaving current. see by KCL at node A, so we get so entering current 10 entering, so leaving வந்து பாத்தீங்கன்னா I1 plus 8. so இதுல இருந்து I1 என்னன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். so I1 வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 minus 8, 2 ampere is the current flowing through so this particular branch. ஓகேங்களா? so இப்போ பவர் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பவர் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ஓகேங்களா? so power, what are the classification of power அப்படின்னா power absorbed and power delivered. ஓகேங்களா? power consumed, power absorbed and one more power வந்து பாத்தீங்கன்னா power delivered. ஓகேங்களா? so இப்போ ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு வைங்களேன். see let it be, see not a resistor, some element. நம்ம எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம்னா so power, so first type, so power absorbed. see power absorbed அப்படினா என்னன்னா if current I ங்கற current flow ஆயிட்டு இருக்கு, so இந்த பேட்டர்ன்ல வந்து பாருங்க, so let it be some element here, let it be some element. so இப்போ நீங்க let it be, this is V, அப்ப power absorbed is equal to VI. ஓகேங்களா? so power absorbed is equal to so VI watt. ஓகேங்களா? so இது வந்து first concept. ஓகேங்களா? so some element is there, so current is entering in the positive terminal and leaving from the negative அப்படினா so இதோடைய பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is an absorbed power. ஓகேங்களா? so second வந்து பாத்தீங்கன்னா see power delivered, so power delivered or power supplied. ஓகேங்களா? so அது வந்து பாத்தீங்கன்னா so current minus plus. ஓகேங்களா? so minus plus அப்படினா so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா power delivered. so எப்பவுமே நம்மளோட sources எல்லாம் நம்ம இப்படி தானே சொல்லுவோம். so sources இருக்கு அப்படினா so plus minus current entering in negative terminal and so இந்த particular source வந்து பாத்தீங்கன்னா it is delivering the power. ஓகேங்களா? so this source let it be Vs அப்படினா this Vs, this particular source வந்து பாத்தீங்கன்னா so deliver the power, so deliver the power. so இந்த டெலிவரா அப்சர்வாங்கிறது எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கரண்ட் எந்த பர்టిక్యులர் டெர்மினல்ல என்டர் ஆயிட்டு, பட் இப்போ ரெசிஸ்டர்னு கன்சிடர் பண்ணும்போது ஆல்வேஸ் இட் இஸ் அப்சர்விங். ஓகேங்களா? சோ இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் அப்படிங்கும்போது ஆல்வேஸ் இட் இஸ் டெலிவரிங். ஓகேங்களா? பட் இங்க எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த எலிமெண்ட் அப்படிங்கிறது நான் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம், ஆக்டிவ் எலிமெண்டா இருக்கலாம், சோர்சஸ்மே ஒரு எலிமெண்ட் தான். ஓகேங்களா? சோ பாசிவ், நமக்கு ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் அண்ட் பாசிவ் எலிமெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்லயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு சோர்ஸ் இருந்தாலுமே அதுவுமே எலிமெண்டா இருக்கலாம். பட் இங்க அப்ப நமக்கு தெரியாது ஒரு 3 சர்க்யூட் எலிமெண்ட் அது சோர்ஸா இல்ல நமக்கு ரெசிஸ்டரா இல்ல இண்டக்டரா எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. கரஸ்பாண்டிங் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? பட் அப்போ so let it be, this is ஒரு நமக்கு x element நம்ம எடுத்துக்கலாம், this is y element and this is z element. ஓகேங்களா? so let it be name as x, y and z. we don't know what is x, y and z. பட் இப்போ இங்க xங்கறது எலிமெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த xங்கற எலிமெண்ட் the current வந்து பாத்தீங்கன்னா entering in negative and leaving from the positive அப்படினா the x element is delivering the power. ஓகேங்களா? but what is the power delivered? what is the power delivered by this x? what is the power delivered by x is v into I. so what is v? 100. what is I? 10 for 1000 watt. so 1000 watt power is delivered by the x element. why this is delivering? because the current is entering in negative and leaving from the positive. ஓகேங்களா? so next, so y element, so y யும் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is entering. ஓகேங்க, I will cross check with this question. ஓகேங்களா? so இது ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கும் தெரியல. ஓகே ஓகே we'll check. ஓகேங்களா? so ஏனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏனா எல்லாமே டெலிவர்ட் தான் வருது இல்லீங்களா? okay, let me discuss. so next question பாருங்க. இத நான் உங்களுக்கு within a soon I will check and I will inform. ஓகேங்களா? ஏனா conceptually I have explained, but ப்ராப்ளமா எப்படி இது வந்து என்ன மிஸ்டேக்கா இருக்குங்கறத பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? okay, so miscellaneous, so some match the following கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? so resistance and so resistance, inductance, loop current and number of loops அப்படிங்கறதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. so actually இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு கான்செப்ட்ங்க, அது நம்மளுடைய so சர்க்யூட்ஸ்ல வந்துங்க duality அப்படிங்கிற கான்செப்ட். ஓகேங்களா? so duality அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு KCL அப்படிங்கறத வந்து அது நம்ம செப்பரேட் அது இன்னும் நம்ம அந்த டாபிக் பார்க்கல. ஓகேங்களா? so அது miscellaneous நம்ம கொடுத்திருக்காங்க, லாஸ்டா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணா. பட் duality பேஸ் பண்ணி மோஸ்ட்லி क्वेश्चंस எதுவும் கேக்குறது இல்ல, பட் இருந்தாலும் நமக்கு அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? so duality பிரின்சிபல், duality நெட்வொர்க் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா so அதோடைய டியூவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டக்டன்ஸ். ஓகேங்களா?
ஸோ டியூவல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா the two linear circuits are said to be dual of one another if they are described by the same characteristic equations with dual quantities interchanged. ஓகேங்களா? see இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ அது நமக்கு டியூவாலிட்டி பற்றி நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின் நான் எக்ஸ்பிளைன் இது மட்டும் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா டியூவாலிட்டிக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா ஸோ அது செப்பரேட் செஷனாக நம்மளுக்கு அது ப்ரொசீட் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ நான் உங்களுக்கு ஸோ அதை நம்ம செப்பரேட்டாக பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ டியூவாலிட்டினா என்ன, ஸோ பிரின்சிபல் ஆஃப் டியூவாலிட்டி, அதோட டியூவாலிட்டி கான்செப்ட், டியூவாலிட்டி பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறது எல்லாமே பார்க்கலாம். பட் இங்கே கொஸ்டினுக்கு மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ டியூவல் அப்படிங்கிறது என்ன, ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய டியூவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ், ஸோ டியூவல் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் கண்டக்டன்ஸ். ஸோ இண்டக்டன்ஸ் உடைய டியூவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டியூவல் ஆஃப் இண்டக்டன்ஸ் இஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ லூப் கரண்ட், ஸோ கரண்ட்னா வோல்டேஜ். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ லூப் கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லூப் கரண்ட் வந்து நோட் பேர் வோல்டேஜ். ஸோ நோட் பேர் வோல்டேஜ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் லூப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்பர் ஆஃப் லூப்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ நம்பர் ஆஃப் நோட் பேர்ஸ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் நோட் பேர்ஸ். ஸோ இது வந்து டியூவல் கான்செப்ட். ஸோ டியூவல் கான்செப்ட் வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக ஒரு டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டியூவல் நெட்வொர்க், ஒரு பர்டிகுலர் நெட்வொர்க் டெஃபினட்டாக இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஓகேங்களா? பட் ஸோ இந்த சிலபஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க கொடுக்கல, பட் டியூவாலிட்டி பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? ஒரு நெட்வொர்க் கொடுத்துட்டு இதோட டியூவல் நெட்வொர்க் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே கண்டக்டன்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணணும், ஸோ இண்டக்டன்ஸ் எல்லாம் கெப்பாசிட்டன்ஸ். அப்போ டியூவல் நெட்வொர்க்னா என்ன சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஏன் கான்செப்ட்ஸ், அதாவது சர்க்யூட் வந்து ரெண்டு சர்க்யூட்டுமே சேம் அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இதோட ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ 1 2 ஸோ V3 ஸோ லூப் கரண்ட் ஸோ 2 3 4 1. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவல் கொஸ்டின் வந்து பாருங்க. ஸோ இதாங்க ஆக்சுவல் கொஸ்டின். ஓகேங்களா? ஸோ ஆக்சுவலாக என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக கேட் 2000 ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் தான். இது ஆஸ்க்ட் இன் 1 மார்க் ஃபார் கேட் ஸோ 2014 இன் EEE டிபார்ட்மெண்ட் இன் செட் 1 ஸோ 1 மார்க். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் கொஷின். பட் இங்கே பாருங்க, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டைப்பிங்கில் வந்து ஸோ திஸ் இஸ் ப்ளஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் மைனஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஸோ மைனஸ், திஸ் இஸ் ப்ளஸ், ஸோ திஸ் இஸ் மைனஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ப்ளஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இதோட கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 2 ஆம்பியர். ஸோ திஸ் இஸ் என்ட்ரிங் 10, ஸோ திஸ் இஸ் லீவிங். அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் நாட் பவர் ஸோ டெலிவர்ட். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் பவர் அப்சர்வ்ட். அப்போ 1000 வாட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதோடைய லெட் இட் பி திஸ் இஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அண்ட் திஸ் இஸ் இசட். ஓகேங்களா? ஸோ அது சேம் கொஸ்டின்லேயே நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். பட் ஒன்லி த டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ப்ளஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் மைனஸ். ஓகேங்களா? ஸோ என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸோ இது ப்ளஸ் மைனஸ். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் நாட் பவர் டெலிவர்ட், ஸோ திஸ் இஸ் பவர் அப்சர்வ்ட். Okay. Okay, anyhow, this is power absorbed. அப்ப y பாருங்க. அப்ப y வந்து பாத்தீங்கன்னா so power delivered. So power delivered is equal to so அப்ப v into I. So voltage வந்து பாத்தீங்கன்னா so 8 into 8 so 640. So 640 watt. ஓகேங்களா? So z வந்து பாத்தீங்கன்னா so எல்லாமே ரிமைனிங் எல்லாமே சேம். ஓகேங்களா? So அப்ப power delivered வந்து பாத்தீங்கன்னா so v into I so which is equal to so 15 into 2 so 30. So 15 into 2 which is equal to 30 watt. ஓகே, இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னா the total power absorbed by the 3 circuit element. See only one is observing. அப்ப 1000 watt நம்ம சொல்லக்கூடாதுங்க. ஆக்சுவலா இப்போ என்ன சொல்றாங்க, பவர் அப்சார்ப்டு. See இப்போ இங்கேயே பாருங்களேன், இப்போ பவர் அப்சார்ப்டு. See இதோட பவர் டெலிவர்ட்னு கேட்கறாங்க. ஓகேங்களா? இதே சர்க்யூட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா so பவர் டெலிவர்ட்னு கேட்டாங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் பவர் அப்சார்ப்டு. ஓகேங்களா? so நெகட்டிவ் ஆஃப். See நெகட்டிவ் பவர், நெகட்டிவ் கரண்ட், நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் எல்லாமே அதோட மீனிங் என்னங்கிறது நம்ம பார்த்திருப்போம். ஓகேங்களா? See நெகட்டிவ் பவர் அப்படின்னா see நெகட்டிவ் பவர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா பவர் டெலிவர்ட வந்து நெகட்டிவ்ல நீங்க எழுதுனீங்க அப்படின்னா அது பவர் அப்சார்ப்ட். ஓகேங்களா? சோ அப்ப நமக்கு இங்க பவர் டெலிவர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா so VI அப்படின்னா so VI வாட் அப்படின்னா இதோடைய பவர் அப்சார்ப்ட் கேக்குறாங்க அப்படின்னா இதோடைய பவர் அப்சார்ப்ட் என்ன அப்படின்னா மைனஸ் ஆஃப் பவர் டெலிவர்ட்.
ஓகேங்களா. இதுதான் நம்மளுடைய இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு வந்து என்ன கன்வெர்ட் பண்ணணும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பவர் அப்சார்ப்ட்ல நம்ம எழுதணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு டோட்டல் பவர் அப்சார்ப்ட் என்னன்னு தெரியும். ஓகேங்களா. இப்போ பவர் டெலிவர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ 640 அப்படின்னா ஸோ ஹவு மச் பவர் இஸ் அப்சார்ப்ட் பை ஒய் எலமெண்ட் அப்படின்னா பவர் அப்சார்ப்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 640 வாட். ஓகேங்களா. பவர் டெலிவர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ 30 வாட் அப்படின்னா ஸோ பவர் அப்சார்ப்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா மைனஸ் 30 வாட். அப்போ ஸோ இதோடைய கரஸ்பாண்டிங் பவர் அப்சார்ப்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ பவர் அப்சார்ப்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ 1000 வாட். ஓகேங்களா. ஸோ 1000 வாட். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ டோட்டல் பவர் அப்சார்ப்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்க ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ 1000 வாட் மைனஸ் 640 ஸோ மைனஸ் 30. ஓகேங்களா. இப்போ 1000 மைனஸ் 670. ஓகேங்களா. இப்போ 330 அப்படிங்கிறது ஆன்சர். ஸோ 330. ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். ஓகேங்களா. ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். So option C is the answer. See, இதே கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா instead of this observed, but the total power delivered by அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So instead of this power total power observed, இதே கொஸ்டின்ல வந்து total power delivered அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க என்னங்க பண்ணணும்? பட் delivered மட்டும் நெகட்டிவ் பண்ணணும். So observed வந்து பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ். அப்போ see minus 1000 plus 640 plus 30 வந்து பாத்தீங்கன்னா so 670. Again, so answer வந்து பாத்தீங்கன்னா so minus 330. See, minus 330. ஓகேங்களா. அப்போ so அப்ப total power delivered is equal to minus of total power absorbed. ஓகேங்களா. அப்ப நமக்கு total power absorbed வந்து 330 அப்படின்னா இதே நமக்கு total delivered. அப்ப இங்கே நீங்க சொல்ல இது கால்குலேட் பண்ணும்போதே கிடையாதுங்க. ஓகேங்களா. so absorbed வந்து நமக்கு power absorbed is equal to power absorbed is equal to see power absorbed is equal to so 330 watt அப்படின்னா so அப்ப power delivered வந்து பாத்தீங்கன்னா so minus 330. ஓகேங்களா. so இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ஓகேங்களா. so நெகட்டிவ் பவர் அண்ட் பாசிட்டிவ் பவர்க்கான டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் அண்ட் பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ், நெகட்டிவ் கரண்ட் அண்ட் பாசிட்டிவ் கரண்ட். ஓகேங்களா. so இது எந்த டவுட் இல்லைங்க. so கொஸ்டின்ல மிஸ்டேக்குங்க. ஓகேங்களா. so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளஸ்ங்க. ஓகேங்களா. ஓகே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டவுட்ஸ் எல்லாமே கிளாரிஃபை பண்ணிடலாம். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 78. ஸோ பிளஸ் 30 மைனஸ் I1 minus I2 into 1 which is equal to 0. ஓகேங்களா. ஸோ I1 minus I2. ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா I1 minus I2 is equal to 30. ஓகேங்களா. ஸோ let it be this is one equation. ஓகேங்களா. ஸோ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ I2 minus I1 into 1 ஸோ வோல்டேஜ். ஓகேங்களா. ஸோ ப்ளஸ் திஸ் இஸ் ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் இந்த இதில் எடுக்கும்போது ப்ளஸ் மைனஸ் இப்போ மைனஸ் I2 into 2 ப்ளஸ் I2 minus I3 minus sorry not plus, this is actually on the pathina minus now இங்கேயும் minus, so இங்கேயும் minus, so minus 2 into check பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எல்லா மெத்தடுமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஈக்குவல் டு 0. இது ஒரு ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. ஸோ மைனஸ் I2 plus I1 minus 2I2 minus I2 plus I3 minus 2I2 is equal to 0. Minus 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 6I2 I1 plus I3 is equal to 0. Okay, so this is so second equation. So third equation on the pathina so I3 minus I2 equal to 10. Okay, so I2, so this is equation number 3. So இதிலிருந்து என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்கன்னா நமக்கு ஆக்சுவலா அந்த ஐங்கிறது வந்து I2ங்க. I2 என்னங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு I2ஓட வேல்யூ என்ன கிடைக்குதுன்னு. ஸோ I1 is equal to 30 plus I2. ஸோ 30
plus I2 minus 6I2 plus I3 is equal to 0. So 5I2 minus I3 is equal to 30. Okay, now so let it be, this is fourth equation. So by solving this, so 5I2 minus I3 is equal to 30. I3 sorry, minus I2 plus I3 is equal to 10. So 4I2 is equal to 40, I2 is equal to 10. Sir, I3 minus I2 equal to minus 10, sir. I3 minus I2 equal to minus 10. Minus 10, sorry. Okay. Third equation. ஓகேங்க ஓகேங்க. அப்ப கூட I2 வந்து 5 amps தான் சார் வருது. 5 amps தான் வருதுங்களா? ஓகே. இது சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணீங்களா என்ன ஆன்சர் அப்படின்ட்டு? ஓகேங்களா? சரி, நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸோ எஸ்பிடி யூஸ் சூப்பர்பொசிஷன் தியரம் யூஸ் பண்ணி நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ நான் உங்களுக்கு சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் 2 வரும்போது இதை சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபலையும் சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ பேசிக்கா நான் உங்களுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே நான் கிளியரா நான் உங்களுக்கு வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மெத்தட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸோ நான் உங்களுக்கு இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மெத்தட் வந்து ஸோ மெஷ் அனாலிசிஸ் வி கேன் யூஸ். ஓகேங்களா? ஸோ பேசிக்கா வந்து எக்ஸப்ட் சூப்பர்பொசிஷன் தியரம் இது யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க மெஷ் அனாலிசிஸ் போகலாம். பட் நோடல் நம்ம இங்க வந்து ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இங்க ரெசிஸ்டர் இருக்கனால ஸோ நோடல் அனாலிசிஸ்க்கான ப்ரொசீஜர் நான் டீடைலா நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ நோடல் அனாலிசிஸ் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி த நோட் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நோடல் அனாலிசிஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள், மெஷ் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ எஸ்பிடி யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன ஆன்சருங்கிறது நீங்க வெரிஃபை பண்ணுங்க. ஸோ தட் வில் பி த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ எனிஹோ ஸோ வில் டிஸ்கஸ் இன் தி நெக்ஸ்ட் சாப்டர் இட்ஸ். ஸோ ரிமைனிங் பாருங்களேன். ஸோ என்னென்ன கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிறது. எஸ், ஸோ கொஷின் நம்பர் 5. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கொஷின் நம்பர் 5 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்க. ஸோ ஐவி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம வாட் எவர் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் இஸ் கரெக்ட், பட் ஒன்லி ஒன் திங் என்ன நம்ம இங்கே ஸோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்க. ஸோ ப்ராக்டிக்கல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் உடைய ஐவி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த ஐவி அப்படிங்கிறது என்ன, இந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டுக்கு அக்ராஸா என்ன வோல்டேஜ் அண்ட் என்ன கரண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான கால்குலேட் பண்ற ஒரு கர்வ் தான் வந்து நமக்கு ஐவி கர்வ். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பாருங்களேன், இப்போ இந்த வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 அப்படின்னா என்னன்னா, ஸோ இதுல வந்து நீங்க ஒரு ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்றீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இது வோல்டேஜ் 0ங்கிறது என்னங்க, இட் இஸ் நத்திங் பட் தி ஷார்ட் சர்க்யூட் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி. இப்போ வோல்டேஜ் 0 இருக்கும்போது அதுல எவ்வளவு கரண்ட்ங்க மேக்ஸிமம் ஃப்ளோ ஆகும்? ஸோ தட் கரண்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஐஎஸ். ஓகே, சேம் கரண்ட் ஐஎஸ் இஸ் ஃப்ளோயிங். ஐஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎஸ் பை ஆர்எஸ். ஓகேங்களா? சி வென் தி வோல்டேஜ் 0 அப்படிங்கிறது பிட்வீன் திஸ் ஏ அண்ட் பி, நாட் திஸ் விஎஸ். ஓகேங்களா? இந்த வி அண்ட் ஐ அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா, சி வி அண்ட் ஐ அப்படிங்கிறது பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி டெர்மினல். ஓகேங்களா? ஸோ பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி டெர்மினல் வாட் இஸ் சி, இங்க நீங்க இதுதான் நம்மளுடைய practical voltage source அப்படின்னா, so இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, so V is the voltage between A and B terminal and I is the current flowing through A and B terminal. இப்போ voltage 0 அப்படின்னா ஷார்ட் சர்க்யூட், the current அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா so VS by RS. ஓகேங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் 0 ஆக்கும்போது நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஓகே, இப்போ கரண்ட் வந்து 0ன்னு வைங்களேன். ஸோ கரண்ட் வந்து 0, கரண்ட் 0னா ஓப்பன் சர்க்யூட். அப்போ வாட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் டிராப் அக்ராஸ் RS? Potential drop across RS is equal to 0 volt. But what is the potential across A and B terminal? Same as VS, because no current flowing. But no current flowing, the potential becomes 0. அப்ப நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா so VS we are getting. Okay, so VS getting because of this current is equal to 0. This so VS by RS we are getting because of this voltage is equal to 0. Voltage is equal to 0 அப்படிங்கிறது it is like a short circuit between A and B terminal. Okay, so short circuit between so A and B terminal. இந்த I equal to 0 அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் சர்க்யூட் between A and B terminal.
ஓப்பன் சர்க்யூட் பிட்வீன் ஸோ ஏ அண்ட் பி. ஸோ இதுதாங்க நம்மளுடைய கான்செப்ட். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐவி கேரக்டரிஸ்டிக் கர்வ் ஸோ நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஐவி கேரக்டரிஸ்டிக் கர்வ். ஸோ இப்போ இங்கே என்னன்னா இப்போ எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸ். ஸோ எக்ஸ் உடைய கர்வ். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ எக்ஸ் உடைய கர்வ் அப்படின்னா இந்த 2 அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 அப்படிங்கிறது விஎஸ் பை ஆர்எஸ். இந்த 4 அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஎஸ். கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஏன்னா நம்மளுக்கு ஸ்லோப் வந்து இங்க இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாதுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் திஸ் விஎஸ் அண்ட் ஆர்எஸ் அண்ட் விஎஸ் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம்னா ஆர்எஸ். அப்போ நம்மளுக்கு மெயினா என்னன்னா இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ் உடைய விஎஸ் அண்ட் ஆர்எஸ் என்னன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸ் உடைய விஎஸ் பை ஆர்எஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ எக்ஸ் உடைய ஸோ விஎஸ் பை ஆர்எஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ 2 அண்ட் விஎஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ 4 அப்படின்னா இப்போ 4. அப்போ வாட் இஸ் ஆர்எஸ்? RS வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு RS is equal to VS by 2. அப்போ 2 ohm is the answer. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் உடைய கரஸ்பாண்டிங் வோல்டேஜ் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ப்ராக்டிக்கல் சோர்ஸ் உடைய வோல்டேஜ் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். சிமிலர்லி ஸோ ஒய் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ 3. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ VS வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ 3. ஸோ VS is 3. ஸோ திஸ் 3ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ VS by RS. ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஸோ y உடைய VS by RS வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ 3 அப்படின்னா அண்ட் VS வந்து 3 அப்படின்னா RS becomes 1 ohm. ஸோ RS becomes 1 ohm. ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ செகண்ட் y உடைய இருந்து நம்ம இது எல்லாமே ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கான்செப்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு நான் ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ல இருந்து நம்ம எப்படி வோல்டேஜ் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்றது அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இதை எப்படிங்க சால்வ் பண்ணலாம்? ஓகே, அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் given as source plus minus plus. ஓகேங்களா? ஸோ minus plus ஸோ plus 1 ohm. ஓகே, ஸோ plus minus ஸோ this is minus plus. ஸோ this is x source and this is y source and this is 1 ohm. அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக பார்த்தீங்கன்னா so VS equal to and RS is equal to. So what is VS and RS? So VS x உடைய VS வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 2. ஓகேங்களா? so 4 volt and 2. So similarly so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா so x ஓடுதுங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா so VS வந்து பாத்தீங்கன்னா so 3 volt and RS வந்து பாத்தீங்கன்னா so 1 ohm. This is not volt, so this is 1. So 2 ohm. ஓகேங்களா? See this is connected to so 1 ohm. So இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேக்குறாங்க? current to the resistors. So இப்போ நம்ம ரெசிஸ்டர் கரண்ட் என்னங்கிறது ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? so current I என்னன்னு. ஓகேங்களா? so I எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? so I is by Ohm's law concept. I is equal to so total voltages. So total voltage வந்து 7 minus 2 3 4. Sorry. I is equal to V by R. I is equal to V வந்து பாத்தீங்கன்னா so total 7 by 2 3 4. So 7 by 4 ampere. 1.75. Option C is correct. Okay, so option C is correct. So இத டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். சோ சிம்பிளா என்னன்னா நம்ம என்னன்னாங்க சோ அந்த டெர்மினலுக்கு அக்ராஸா வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணனும் அப்படிங்கறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கணும். சோ அது எனக்கு அந்த தாட் வரல. ஓகேங்களா? சோ we have discussed based upon this VS. So this is not a concept. So ஏன்னா எப்பவுமே ஒரு டிவைஸ் வைங்களா not only இந்த particular source உடைய IV characteristics. So devices படிக்கும்போதும் analog circuits படிக்கும்போதும் நீங்க ஒரு டயோடோ இல்ல ஒரு FETO இல்ல MOSFET any device உடைய characteristics அப்படினா across that particular terminal of the device or terminal of the source தான் நமக்கு VI characteristics அப்படிங்கிறது நம்ம சோ அது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தாலும் ஓகே இன்டர்னல் வோல்டேஜ் இருந்தாலுமே நம்ம எப்பவுமே ஒரு IV characteristics டிஃபைன் பண்றோம் அப்படினா சோ டெர்மினல் across தான் IV characteristics. Okay, IV characteristics nothing but how much voltage and current passing through the terminal of that particular device. Okay, so device ங்கிறது இங்க element ங்கிறது source, DC source, practical DC source. ஓகேங்களா? So any doubt in this question? Okay, so I hope almost all the questions we have discussed. Okay, 1 2 3 சொல்லுங்க டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க. இது ஒரு क्वेश्चन நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோங்க. Domestic appliances are connected in parallel across AC mains. See நம்மளுடைய maximum
household appliances, electrical appliances or electronic appliances, whatever it is, which is connected to parallel across AC mains. ACங்கிறது நம்மளுடைய ஸோ நமக்கு வீட்டுக்கு வரக்கூடிய ஸோ 230 வோல்ட் AC சப்ளை. ஓகேங்களா? ஸோ 230 வோல்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ விஆர்எம்எஸ், நாட் வி மேக்ஸிமம். ஸோ ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ. ஸோ ஏன் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ? அப்போ வி மேக்ஸிமம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வி மேக்ஸிமம் இஸ் ஈக்குவல் டு √2 இன்டூ விஆர்எம்எஸ். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு அரௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 1.414, that is 310 something நம்மளுக்கு வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இன்டூ ஸோ 230 வோல்ட். ஸோ இதான் நம்மளுடைய மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஓகே, பட் 230 வோல்ட்ங்கிறது ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் தி வோல்டேஜ். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு சப்ளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஈவன் தோ இட் இஸ் அ பவர் சப்ளை, ஸோ வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸோ 230 வோல்ட் ஏசி மெயின், பிகாஸ் இட் இஸ் அ சிம்பிள் அரேஞ்ச்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ஈச் அப்ளையன்சஸ் பிகம்ஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் ஈச் அதர். அப்ளையன்சஸ் ஹேவ் சேம் கரண்ட் ரேட்டிங், நன் ஆஃப் தீஸ். ஓகே, நன் ஆஃப் தீஸ் விட்டுருங்க, இந்த 3 தான். சிம்பிள் அரேஞ்ச்மெண்ட் கிடையாது. அதனால நமக்கு வந்து பேரலல், ஏன்னா சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்றோம், பேரலல் கனெக்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ பேரலல் அப்படிங்கிறது சிம்பிள் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்பர் ஆன்சர். ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ஈச் அப்ளையன்சஸ் பிகம்ஸ் இண்டிபெண்டன்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? சரி, நம்மளுக்கு இப்போ நீங்க ஃபேன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் தி லைட். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க நம்ம வீட்டில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லா அப்ளையன்சஸ்மே ஒன் பர்டிகுலர் டிவைஸ் பொறுத்து இன்னொரு டிவைஸ் வந்து டிபெண்ட் ஆகக்கூடாது. ஸோ பேரலா தான் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்றது என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா, ஒன் டிவைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபெயிலியர் அப்படின்னா நமக்கு சீரியல் பல்ப் எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். சீரீஸ்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க 100 பல்ப்ஸ் ஃபெஸ்டிவல்க்கோ இல்லை நம்மளுடைய ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரியல் பல்ப். ஒன் பல்ப் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுனாலுமே ரிமைனிங் எல்லா பல்புமே அந்த பர்டிகுலர் கனெக்ஷன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. ஓகேங்களா? ஸோ சீரீஸ் கனெக்ஷன்ல வந்து என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, ஒன் டிவைஸ் ஃபெயிலியர் அப்படின்னாவே ரிமைனிங் எல்லா டிவைஸ்லயுமே கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது. ஏன்னா ஓப்பன் சர்க்யூட் ஆயிரும், கரண்ட் ஃப்ளோ பிகம் 0. அப்போ நோ கரண்ட் ஃப்ளோ அப்படின்னா நோ டிவைஸ் வில் ஒர்க். ஓகேங்களா? இப்போ டெஃபினட்டா வந்து இண்டிபெண்டா இருக்கணும் அப்படின்னா பேரலா தான் கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். ஸோ சேம் கரண்ட் ரேட்டிங், பேரலா சேம் கரண்டா இருக்காதுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ சேம் பேரலல் எவ்வளோ பேரலல் டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்ணாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ இது எல்லாத்துலயுமே சேம். ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது டிபெண்டிங் அப்பான் த டிவைசஸ் வில் வேரி. ரெசிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆச்சுனாலே நம்மளுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து டெஃபினட்டா வேரி ஆகும், ஈவன் தோ த பேரலல் வோல்டேஜஸ் ஆர் சேம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், பேரலல்ல இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் தான் சேம் ஆகும், கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் சேம். ஓகேங்களா? ஸோ சேம் கரண்ட் ரேட்டிங் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் கரெக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். எஸ், ஓகே, இது நம்ம ஓகேங்க. ஸோ இங்க கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம், நீங்க ஒரு டவுட் கேட்டிருந்தீங்க சார். பேரலல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு 2 லேம்ப்ஸ் இருந்தா டோட்டல் பவர் அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா? ஸோ டோட்டல் பவர் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா, ஓகே, சி டோட்டல் பவர் அப்படிங்கிறதுங்க. ஓகே, 1 minute. ஸோ 1 second. See, P total is equal to P1 plus P2. Okay, so total power is equal to, so P1 plus P2 if it is connected in parallel. If it is connected in series அப்படின்னா so நமக்கு இது P is equal to P1 into P2 by P1 plus P2. Exactly correct. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து கான்செப்ட் ஆஃப் பல்ப் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேங்க. சி பவர் ரேட்டிங். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பல்ப் வந்து சி ஒன் மோர் ஃபேமஸ் கொஸ்டின் என்னன்னா, சி ஒரு சீரீஸ்ல 2 பல்ப் கனெக்ட் ஆயிருந்ததுன்னா எது பிரைட்டரா இருக்கும், எது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு பிரைட்னஸ் வந்து லெஸ்ஸா இருக்கும், ஸோ எது வந்து எந்த பர்டிகுலர் பல்ப் வந்து ஃபியூஸ் ஆகும் ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பல்ப் அதாவது லேம்ப் ரிலேட்டடா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மோஸ்ட்லி இந்த 12th எக்ஸாமினேஷன் நீங்க பாத்தீங்க 12th உடைய கான்செப்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஸோ கேட்டிருக்காங்க. பட் நம்மளுடைய ஸோ இன்ஜினியரிங் ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேர் கேசஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க. பட் ஓகே, அதோட கான்செப்ட்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பல்ப் ரிலேட்டடான கான்செப்ட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ கான்செப்ட் ஆஃப் பல்ப் ஸோ அது பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் சீரிஸ் கனெக்ஷன் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம். பேரலல் கனெக்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ P1 is equal to P2. சாரி, P total is equal to P1 plus P2. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இஸ் தேர் எனி அதர் கொஸ்டின் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ்? கொஸ்டின் நம்பர் ஏதாவது நம்ம ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணாம இருந்தா நீங்க சொல்லுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஈக்குவலன்ட் கால்குலேஷன் எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஈக்குவலன்ட் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டார் டு டெல்டா, டெல்டா டு ஸ்டார்லையுமே வந்து நான் உங்களுக்கு ஸோ இம்பிடன்ஸ் பேஸ் பண்ணி எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அண்ட் கரண்ட் டிவிஷன் பிரின்சிபல் அண்ட் வோல்டேஜ் டிவிஷன் பிரின்சிபலுக்கு இம்பிடன்ஸ் எப்படி நம்ம ஸோ கால்குலேட் பண்ணணுங்கிறது எல்லாமே ஸோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ பேசிக் நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் டெக்னிக். ஸோ ஒன்லி 2 things we have left out. என்னன்னா ஸோ அந்த நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் 78 நம்ம 78 சம்திங் 68 ஒரு கொஸ்டின் நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா?
30 volt and 10 volt parallel அந்த மெஷ் அனாலிசிஸ் சொன்ன இல்லைங்களா, அதை நம்ம வந்து தியரம் சூப்பர்பொசிஷன் தியரம் பேஸ் பண்ணியும் அண்ட் உங்களுக்கு நார்மல் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அண்ட் ஒன் மோர் கான்செப்ட்ஸ் அதுவுமே நம்ம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பர்பொசிஷன் தியரம் இல்லாம only 1 minute, please wait for a minute. So இந்த क्वेश्चन வந்து பாருங்க, இதையும் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? So this question. ஓகேங்களா? So இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். பவர் டெலிவர்ட். ஓகே. இந்த क्वेश्चन. ஓகேங்களா? क्वेश्चन நம்பர் 64. ஓகே, 64 and 66. ஓகேங்களா? சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ நமக்கு வித்அவுட் சூப்பர்பொசிஷன் தியரம்ஸ் இதுமே நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மெஷ் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? சோ யூஸ் மெஷ் அனாலிசிஸ், சூப்பர் மெஷ் வரும். ஓகேங்களா? சோ நீ இதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ கைண்ட்லி ட்ரை திஸ் as சோ மெஷ் அனாலிசிஸ். சோ மெஷ் அனாலிசிஸ்ல ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் क्वेश्चन நம்பர் 66. சோ இதுமே நீங்க மெஷ் அனாலிசிஸ்லயும் சால்வ் பண்ணிருப்போம். அண்ட் நீங்க மெஷ் அனாலிசிஸ் இல்லாம ஓகே மெஷ் அனாலிசிஸ் தான் ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு. மெஷ் அனாலிசிஸ் இல்லாம சோ எப்படி பண்றதுங்கிறதையும் சோ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, சோ மெத்தட் 2 நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, இதெல்லாமே சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபல். இந்த क्वेश्चन 68. ஓகேங்களா? சோ மெஷ் அனாலிசிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் நான் செக் பண்றேங்க. ஓகேங்களா? சோ எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் கிடைக்கல. சோ நான் क्वेश्चंस நான் உங்களுக்கு ஒரு டைம் வெரிஃபை பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா? ஓகே, சோ எனிஹோ சோ நம்ம at end of the chapter wise test 1 சோ பேசிக்ஸா வந்து பேசிக்கா எல்லா கான்செப்ட்ஸ்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ உங்களுக்கு எக்ஸாம் 80 क्वेश्चंसலயுமே எல்லா கான்செப்ட்ஸ் கவர் ஆகுற மாதிரி தான் क्वेश्चन இருந்திருக்கு. ஓகேங்களா? சரி, நீங்க சரியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல இல்ல நீங்க சரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டைம் நீங்க டெஸ்ட் எழுதல அப்படின்னா ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு அப்புறம் இல்லைன்னா நீங்க எகெயின் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ஒரு பிலோ ஒரு 50 மார்க்ஸ் நீங்க ஸ்கோர் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா ஈவன் தோ நீங்க செஷன் டவுட் நீங்க ஆன்சர் டிஸ்கஷன் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தாலும் ஓகே, ஆஃப்டர் ஒரு 4-5 டேஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு போர்ட்டல்ல क्वेश्चंस டிஸ்ப்ளே ஆகும். சொல்யூஷன் அங்க மோஸ்ட்லி இருக்காது, கீ மட்டும் தான் இருக்கும். அது நீங்க கன்சிடர் பண்ணாதீங்க. எகைன் நீங்க வந்து டெஸ்டா நீங்க எழுதி பாருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ எகைன் டெஸ்டா நோட் பண்ணிட்டு உங்களால ஆன்சர் கால்குலேட் உங்களால செல்ஃபா வந்து வித்அவுட் எனி ஹெல்ப் உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியுதாங்கிறத நீங்க வெரிஃபை பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ மேக் ஷூர் ஸோ நீங்க கீப் ஆன் ரிவைசிங், கீப் ஆன் நீங்க நியூ क्वेश्चंस தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கிறதுல சேம் क्वेश्चனை வந்து ஸோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப்டர் இன்டர்வல் ஒரு 1 வீக் ஒரு இன்டர்வல் டைம் எடுத்துட்டு ஸோ எவ்ரி கன்சிஸ்டன்ட் டைம்ல வந்து நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஸோ வில் கெட் சம் எக்ஸ்போஷர். ஸோ சப்ஜெக்ட் வைஸ் டெஸ்ட் கம்ப்ளீட் நெட்வொர்க்கோட டெஸ்ட் வரும்போது ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு அதிக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிடும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் ஆல்ரெடி ஆக்டிவ்ல இருக்கு. சாப்டர் வைஸ் 3யுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஆக்டிவ்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். திங்க் வெரிஃபை நீங்க போர்ட்டல்ல செக் பண்ணுங்க. ஸோ என்னங்க சாப்டர் 3 இன்னும் ஆக்டிவேட் ஆகல சார். செக் பண்ணுங்க. ஓகே, ஐ வில் மார்னிங் ஆயிடுச்சு சார். ஓகேங்க, ஓகே, சாப்டர் செக் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ நீங்க மேபி நான் வெரிஃபை பண்ண சொல்லிடுறேன். ஸோ டெஃபினட்டா அது ஆல்ரெடி ஒரு 2-3 டேஸ் முன்னாடி இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க, ஆக்டிவேட் ஆயிருச்சு எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஓகே, நான் செக் ஐ வில் கிராஸ் செக். ஸோ 3 டெஸ்ட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு 1 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ 2 and 3 நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைமிங் வந்து ஸோ ரொம்ப டைம் அதிகமா எடுத்துக்குது. பட் ஈவன் தோ ஸோ அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் கன்சிடர் பண்றேன். ஸோ 2 and 3யும் ஸோ நீங்க சொல்லுங்க. ஸோ 2 and 3மே கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஸோ 4 வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ 1 more செஷன் இஸ் தேர். ஓகேங்களா? ஸோ பவர் அனாலிசிஸ் பேஸ் பண்ணி 1 more செஷன். ஸோ அதுமே நெக்ஸ்ட் வீக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம ஸோ 4 டெஸ்ட்டுமே ஆக்டிவேட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஓகேங்களா? ஒன்ஸ் 4 கம்ப்ளீட்டட் ஸோ ரெசனன்ஸ் இஸ் தேர். ஸோ கம்ப்ளீட் ரெசனன்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் 2 port நெட்வொர்க். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுடைய எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ் உடைய மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டிவைசஸ் அண்ட் சர்க்யூட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்ச போதும் அங்க கால்குலேஷனோ அங்க சிம்பிளிஃபிகேஷனோ அங்க எதுவுமே வந்து டைம் நீங்க அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு டிஃபிகல்டிஸ்மே இருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பர்டிகுலர் நீங்க வந்து எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ்ங்கிறது நாட் ஓன்லி வி ஆர் ஸ்டடிங் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட். ஸோ திஸ் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் டிவைசஸ் அண்ட் அனலாக் சர்க்யூட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அங்க சேம் நீங்க ஆர் ஈக்குவலன்ட் கால்குலேஷன், இன்புட் இம்பிடன்ஸ் கால்குலேஷன். ஓகேங்களா? ஸோ அங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ அது மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா டிபெண்டன்ட் பேஸ் பண்ணி தான் அங்க நம்மளுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏசி ஈக்குவலன்ட் ஆஃப் ஆப் ஆம்ப், ஏசி ஈக்குவலன்ட் ஆஃப் ஃபெட், ஏசி ஈக்குவலன்ட் ஆஃப் பிஜேடி, அது எல்லாமே டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் இருக்கும். ஏன்னா அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப் ஆம்ப் அப்படிங்கிறது வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ், பிஜேடி அப்படிங்கிறது கரண்ட் கண்ட்ரோல் கரண்ட் சோர்ஸ். ஓகேங்களா? அப்ப எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏசி ஈக்குவலன்ட் ஆஃப் பர்டிகுலர் டிவைசஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம சால்வ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஓகே, எனிஹோ we'll stop the session and we'll continue by so next class. So thank you. சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. Yes. Is there any doubt? கேட்கலீங்க.
சார் சொல்லுங்க. ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ்ங்களா? ஓகே, ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டிரான்சியன்ட் அனாலிசிஸ் அண்ட் sinusoidal analysis. Okay, 10 questions is there. Okay. ஸோ நீங்க சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் 2 அட்டென்ட் பண்ணுங்க. 3 டெஸ்ட் அட்டென்ட் பண்றதுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டிரான்சியன்ட் அனாலிசிஸோட கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். இஃப் பாசிபிள் பை டுமாரோ we will discuss. ஓகேங்களா? ஸோ டிரான்சியன்ட்ஸோட சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? சார் ஓகே, இன்னைக்கு பார்த்த கொஸ்டின்ல 74th நினைக்கிறேன் சார். VAVX 2 அன்னோன் இருந்துச்சுல சார். 74 இல்லைங்க, சொல்லுங்க. சார் இதுல VAVX 2 அன்னோன்ஸ் இருக்குல்ல சார். ஆமாங்க. எப்படி சார் இதுல VA கால்குலேட் பண்றது? அத நான் இங்க சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா? ஸோ VA எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னா, இப்போ VX வந்து we have to write in terms of VA. VX அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் ஆஃப் திஸ் கரண்ட் சோர்ஸ். ஓகேங்களா? டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் ஆஃப் திஸ் கரண்ட் சோர்ஸ். ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் VA எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா, ஸோ VX அப்படிங்கிறது எங்க நம்மளுக்கு ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குங்கிறது பாருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ VX அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி this particular resistor. ஓகேங்களா? அப்ப வோல்டேஜ் அக்ராஸ் திஸ் ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கும்போது இப்போ VX நீங்க எப்படி எழுதலாம்? R3 into I2. ஓகேங்களா? ஸோ VX is equal to R3ங்கிறது 5 ohm into I2. ஸோ இந்த I2ங்கிறது என்ன அப்படின்னா VA by 8. ஓகேங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு VX in terms of VA எப்படி எழுதணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? பட் இது வந்து ஒரு இன்டைரக்டான மெத்தட் தான். ஏன்னா டைரக்டா நம்ம சொல்ல முடியாது. இப்போ இன்டைரக்ட்ங்கிறது ஏன் சொல்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் I2 கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போ I2க்கு பதிலா நமக்கு VX சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி எழுதியிருக்கேங்கிறது இதுதான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஹவு ஐ ஹவ் ரிட்டன் VX இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் VA அப்படிங்கிறத இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பர்டிகுலர் பாக்ஸ்ல. ஓகேங்களா? ஓகே சார். ஓகேங்க. ஸோ நீங்க ஒன்ஸ் அகைன் இது எல்லாமே நீங்க கோ த்ரூ பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலுமே ஸோ நீங்க நெக்ஸ்ட் செஷன்ல நீங்க கேட்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரிவன். தேங்க்யூ சார். ஓகே, தேங்க்யூ.